From the east, we have DWG Kia, Xavier, Stalwart Esports, NV, Nigma Galaxy, Infinity, 628, Team Secret, and last but not least, we have 4 Rivals Alliance. And by special invitation from the Battlegrounds Mobile India Series, GodLike Esports. Many thanks to our hosts, Tencent Games, Krafton, and Lightspeed and Quantum Studios, our tournament organizer, VSPN, and global sponsors, YouTube Gaming and OnePlus, the makers of the OnePlus 9 and 9 Pro, which are tailor-made for gamers with their flagship performance, immersive 120Hz display, and hyper-touch technology, giving you the edge you need in-game. Thanks as well to our local sponsors, Fairmont Singapore, Singtel, and Singapore Tourism Board, and the Singapore Games Association for their amazing support. Each and every one of them has played a pivotal role in making this momentous occasion possible. We watched as the teams clawed their way to the top in the East and West League finals, but now their true challenge begins. Over the next 3 days, we will witness what the world's best PUBG mobile players are capable of as they finally come head-to-head to find out who will be the next to glory. Ladies and gentlemen, the wait is over. The PUBG Mobile Global Championship Grand Finals begins right now. Thank you so much, Mr. Moretti. Yes, we are here live for the PUBG Mobile Global Championship 2021. It is the grand finals, and it's time to find out who our best team in the world will be. We got some special teams coming in from India. Finally, we're getting to see India come back into life here, but it is also time to not only introduce myself, as Mr. Moretti got to be the host there. As guest host, I'm Jason Capri, as you might recognize me from pretty much any PUBG Mobile event ever happened. Not to toot my own horn. We also have the handsome gentleman to my left. Your guys is right. We got Max, man. And we got Seven Worlds Gaming. Max, man, it's been a while since I've seen you in person. Seven, it's been even longer since I've seen you. How you been since, what, a year ago? Definitely a year. I mean, I've been doing great. I'm really looking forward to seeing what the West teams are going to be able to do in this event, because we've been having a lot of rivalries between East and West. Well, guess what? Now we're going to find the answers. How about you, Max? How you been? East. I'm sorry, bro. I do respect the appreciation you're giving to West, but no, it's East. I mean, that's the question, right? We always talk about East being the most dominating region, but what about GodLike coming in from India? Hey. My boys coming into this one. I'm curious to see if they can live up to the hype we always hear about them, but also more importantly, it's been over a year since we've seen them play here in an international event. But before we do talk early in depth about them, let's update you guys on what's happening throughout these next 3 days. 6 matches a day. Max, quick math, how many matches in total is that? That's 18. 18, perfect. Woo, we did not rehearse that start. whatsoever. But of course, at the very end of those 3 days of play, we'll have our champion who takes home, what is it, $1.5 million? Biggest prize for a mobile gamer, of course, Esports for first place. 1.5 million, coming back as a millionaire team by taking first place alone in this tournament. That's just never seen before, and that's a lot of pressure. I mean, 1.5 mil, I would feel a little bit stressed at least, yeah. I mean, that's like half of Seven's day rate up at 7. I mean, we always get to talk about like kind of the format of the whole thing, besides the prize pool, which is ridiculous. The point system, for me, at least in this last year alone, has given us so many close finals, and I'm expecting it to happen yet again. It has been so great. I mean, so many things have come down literally to the final match, the final play. It can be just 1 point away. It can be one elim that separates the teams. So it's going to be interesting to see if we're going to see that maybe here towards the end again. And noticing that maybe that 1 point could be the separation between becoming a millionaire and unfortunately not, or really becoming close to it. But we can see our participating teams here in this event. Remember, 16 teams. We have 6 coming in from West. We have 9 coming in from East. And we have that special invite for GodLike here. And I mean, off the bat, you know, Max, let's just jump into this. Which teams are you really looking out for to perform well?
in this event? I know, I did East, so of course I'm going to have to go for some of the teams from East. The two teams that have been extremely consistent, extremely strong throughout the entirety of the PMGC League stage for the Eastern region. For me, I have two in mind. It's both Infinity and also Stalwart. They're just two teams that were consistent. Their fragging potential is absolutely insane. And when it comes to closing off games, which not every single team out of these 16 teams can actually execute well, I think these two teams are just miles ahead of the rest and have a really big shot for that first place. Okay, well, Max, if you're talking about East Team 7, I'm hoping you're going to talk about a couple of West teams for us. You bet. You bet. I'm just going full on West, okay? I'm going to be supporting my boys. And with this one, I mean, the main two teams I'm going to be looking at, and especially shout out to next Ruya. They were the champions, right, out of West. But I'm going to be looking at what Navi is going to be doing. I'm also going to be looking at what Alpha 7 is going to be doing. And the reason why I mentioned that, in case you didn't get a chance to see West, they were fighting every single match that we did in Erangel. Their rotations were very similar. So I want to see if now the time that they have had, right, if they're going to be able to readjust to that, if they were able to find different patterns of what Alpha 7 was doing in regards to Navi, and then what Navi was doing in regards to Alpha 7. So it'll be really exciting to see how they're going to be adjusting to, especially the finals. 3 days, 18 games. Yeah, exactly. And for me, looking at, West in general, it was, the story of West was not about Alpha 7, obviously a little bit of redemption story, especially for Korea coming into this event, but it was the domination of Turkish teams, man. You had next Ruya, you had S2G, you had Fenerbahçe. They really put Turkey back on the map where football has left this kind of giant hole. Yeah, I think before that we had every single Turkish team qualify from the European PMPL Championship into PMGC Western League stage, so really the Turkish representation right now is at an all-time high, but on this international stage now with teams from the East, can they compete? That's the big question to answer here. Well, speaking of competing, Damwon, our winners of East, coming in from South Korea, unexpected, I think we should say. No one would have guessed. The team who ended up finishing, well, in what place in East? They were 13th. Very low down. 13th place to come out first in the finals. Completely unexpected, but I think the real question for them here is, Max, can they do it again? Hopefully they can do so. I mean, we talked a lot about this one with Kalaris, especially on the East show, and we talked about how dominant the Korean region is as a whole, mainly in PC games. But mobile games, they were not there just yet, but they are stepping up big time. And you had a few individuals that would step up every once in a while. I'm thinking potentially back at Forest who was stepping up sometimes, Sung especially, but now the entire team is performing at a really high level. If we see the same Damwon that what we saw in the league finals, I think they could be a really, really big hassle for all the teams in this lobby. So Damwon, if they can make it happen back to back, that would be a huge step up from the South Korean region. And 7, like this team, they were kind of a letdown in league stage. I mean, I'm not gonna be nice about it. They were definitely a letdown. We saw one chicken dinner early on coming out of Sung, who just snaked it to the very end and won a 1v2. But this team, if we talk about these marathon events, right, where you have 3 weeks to play versus these sprint events, which is just a finals, you're seeing here this team was able to step up like that, especially if you look at Nova last year, did the exact same thing. Yeah, and something that I really like actually about Damwon is the player Uni. The way he was able to confirm a lot of the damage that he did into actual Illims. I mean, if you compare them, the second place person in regards to Illims, he had 34 Illims, 7,900 damage. Juni was in third place with 5,800 damage and 32 Illims. So those are kind of stats that it's going to propel your team immensely, especially if you maybe have a bad game. You can always count on Juni maybe being able to steal an Illim, something along those lines. And the question for me is obviously with it being such a sprinting event, right? 3 days to play, 18 matches in total. Yeah. It's about if those teams can have those good matches when they need them. If you're a team that's really inconsistent, you have high highs and low lows, this is an event that can technically work in your favor if you can maintain those high highs, but obviously work against you if you have those low lows. And there's a lot of teams technically with that same kind of pressure. You look at the likes of Infinity as well. Like, I mean, that team was so consistent in league play, and then they go into the finals and they didn't perform up to scratch. But speaking of Infinity, one man who always performs up to scratch, Newsy. We talked about him so many times, Max. Yeah, Professor Tarzan hyped up the guy before the PMPL League stage, saying that he had the potential of being the MVP, got really close. Most of the time fighting it out with some players on Stalwart, especially Action and Top, but Newsy was always on top of his game. But I don't want to give credit to only Newsy, really, because we talked a lot about him, but when you're looking at the entire team, Mela, Logan, got Turney in particular, able to clutch out these moments. This is not a team that has only a star player. They have a star player with players behind him that will allow him to just perform so well consistently. I think that right now Infinity is just, as Kalash would say, a full championship caliber team right now, and I think that they might have the chance of being a world championship caliber team here. What about Timber 7? We had him coming in as well, the MVP from S2G. I heard you say a championship caliber team.
That's what S2G is for me as well. They were that team that was able to flip that switch. They were able to be patient when they needed to be patient, but if they saw a weakness in a team, they were able to just full on attack and make sure they collected those points. So in regards to Timber, I mean, he was able to get great stats, 30 ilms. He was able to be the best player out of that team. With Alpha 7 here that we have on the screen, a player that I'm going to be calling out right off the bat is actually going to be Carrillo, because we didn't really get a chance to see much of him until the very end during the West. So I would like to see if Alpha Sim is going to be relying a lot on Revo, if he's going to be relying a lot on Mafioso. Luckily for them as well, Senatexa was able to have pop-up moments and clutch moments as well. So it's going to be very interesting to see how Alpha Sim is going to do, especially Carrillo. All right, well, let's take a look actually at a really cool comparison. I love the idea of this, comparing the league points here between West and between East, or sorry, the finals, I should say. And we can kind of get an idea of like where the domination was. You can see a lot of East teams ranking above the first place team coming in from West. You see Ruya being the first team throughout there, but you have Damwon, DXavier, and Stalwart Esports ahead of them. Yeah, DXavier also coming in hot with those 5 chicken dinners, of course, coming into that one. DXavier with a big surprise, and I think a lot of people did not expect them to do that well after, what I would say, a middling performance in the league stage of the Eastern PMGC. It was a little bit of a tough time at the start, but they brought themselves back up in a really good fashion. Though DXavier, now my big question mark is if they have a harder time to confirm those wins, which I believe might become an issue for them here, can they still be on the top 3 podium here to try and potentially contest with those top prize pools if they cannot convert those wins? I have a big question mark for DXavier, how they can perform here, so we'll have to see how that's going to potentially pan out in these first few games. All right, moving ahead, though, taking a look at who our most deadly players were when it came to the Super Weekends and the finals. And when we talked about him before, we got to talk about him again. Well, actually, maybe we shouldn't talk about him since we already did touch on him. Maybe we should talk about the man to our left here, top. Stalwart Esports, a team, a championship caliber team, hands down. Every single player can pop off, but top did so. Yeah. As I called him, a shiny Carrillo. Okay, we found a shiny Pokemon over there, it's fine. But yeah, top and Action are the 2 players. Even though Action is not here, you still got to give credit to the duo that are just incredibly deadly. And Stalwart with Pika being the IGL, long-range player, and Scribe being the one to create opportunities for the team, finding those off angles and flanks to try and create a good opportunity for top and Action to perform and get those frags. It's just so well executed every single time. I just love the execution. But on the other side, you have Kelsey here, 7, that is just with the synergy and the experience of Silas brought to the table as just able to step up big time. Yeah, and just the way they're able to put themselves in the map. They've been doing a lot of middle of the circle engagements. True. They're making sure that they always rotate to the middle. They're making sure that they also spread out a little bit. And honestly, with S2G, I know we were talking about this, Max, and I'm going to bring it up right now that we have a little bit of time, is I would like to see how that's going to be playing with the team of the likes of Nova, because Nova tends to play that kind of middle of the pack strat as well. And another thing that we need to mention as well between these 2 teams is SGG has been able to prove that they can play very passive. So who's going to be the most patient team and who's going to be willing to strike at the right time? Well, speaking of patience, I think that's something Max doesn't have, because unfortunately every time we do an event, he can never seem to get what he wants out of it in terms of in-game skins. We have the PMGC 2021 special set. It looks phenomenal. I saw Ocean posting over on Instagram earlier on today. Max, I mean, this thing looks sick. I'll, you know what? I'll try. I'll try and do some pulls tonight. I'll see if I can get it, but my luck has never been good, so it's probably not going to happen. But I'll give it a try. Yeah, you never got the Tesla, did you? Come on. I gotta bring it up. I gotta make him feel bad about it. But to be fair, neither did I, Max. So we can both be sad. I can give you guys some luck. I actually got it. You know, maybe you guys can give me some luck, and I can get the new Scar, skin. Yeah. It's really, really cool. Oh yeah. I've seen a lot of people posting about that one. Obviously, make sure to give us some follows here around the board on YouTube over at PUBG MOBILE Esports. You have Facebook, you have Twitter, you have Instagram, you have TikTok. You have so many ways to keep up with all the action happening in PUBG MOBILE Esports. Even give us a follow, because we also post a little bit about it as well. I'm not gonna promote us as much as I'm gonna promote obviously these channels, but if you want to give us a follow, we won't really complain too much. Yeah, exactly. I wish mine was that easy. But also have the lucky draw going on for you guys as well happening. Also, you even have the PMGC tokens being given away. If you guys remember from the league stage, you guys watch at the time within the Esports Center over on YouTube, you get these tokens that you can use to unlock special items. And we also have a goal we're trying to hit, 1 million viewers. And we'll be giving out quite a few different prizes in particular. You guys are all going to be getting rewards. We'll see. We'll see if you guys are lucky enough. We'll see what happens. But you know what? Considering last year on day 1, we had 3.8 million concurrent viewers,
pretty sure we're going to hit that 1 million goal. I think we're good. I think it should be pretty easy to get there. I don't know. We'll have to ask Blank if we are going to bring back Barky the dog for the viewership. I think that might be something to bring. No, you didn't do World League East. I'm sorry, you won West. I don't know what that is. Well, I mean, I did the cool side of it. All right, I did West with 7 and all the awesome group, awesome crew. But to give you guys an idea what we're going to be playing and when, we're starting things off on Erangel. We're going to have 3 Erangels a day, 2 Miramars, and 1 Sanhok. So things will be getting hot and moist as well in the middle part of our day. Yeah. But I'm really interested to see which teams are going to have consistency across the most important maps of Erangel and Miramar 7. See, why you had to throw that one to me? I thought you were going to say Sanhok. I thought you were going to see Madness. I was thinking already of the hot drop that's going to be happening. Erangel. on Sanhok as well. But in regards to Erangel, I mean, I kind of have to go back to what I was saying with Navi and Alpha 7. It's going to be very interesting to see how those teams are going to be playing as well. Now, on the top towards Severny, they're going to have to worry about Team Secret. If Team Secret does decide to drop there, something that happened a lot to Alpha 7, especially during the West Finals, was that Alpha 7 kept getting caught off guard. They weren't really expecting for a team to still be there. Alpha 7 has been rotating very late as well, so it's going to be interesting to see how they're going to be able to adjust to that. And then we have Nova that lands in Godka, right? If they decide to, we usually tend to see them play mostly middle circle, but let's say we end up getting some kind of crate circle, right? Yeah. And we know the Nova accuracy. We know what Paraboy is able to do, right? If those teams decide to rotate left, or if they maybe get caught in a rotation, it can be very hurtful for them. We only have 18 games. If you have one bad game, that's it's going to be compromised. Yeah, and out of the 18 games, you only have 3 Sanhok coming in play. My one question I have, Jason, right now is Nigma Galaxy. All right, Rauf going to be healing out in the blue? Exactly. Pretty much guaranteed. It's what's going to happen. Taxes and Rauf healing out in blue and get Nigma Galaxy a lot of places. But a big portion of their points came out from those heal-offs, happening on Sanhok. Yeah. So you only have 3 now. I want to see how much they've potentially evolved on those Erangels, on those Miramars in particular. They did get a win, a very big win actually, in Miramar in the League Finals of East. I want to see a little bit more consistency in those maps, and if so, we could see the Arabic region with Nigma Galaxy step up big time here. Yeah, and speaking of big-time wins, big-time plays, big shout-out to OnePlus, our sponsor here at PMGC. With the OnePlus 9 Pro, you get 90 FPS Ultra smooth gaming. And when you use a OnePlus, you never have to settle. So keep that in mind, as well as a big shout-out to Fairmont Singapore for catering PMGC for the highest degree of pampering and 5-star award-winning hotel service. I wish we were there, because that would be great. I know 7, myself, Max, we'd be sitting there in a chair, getting our nails did. Getting what, a pedicure it's called. I've never had one of those. I get a tan most likely as well when it's snowing here in Berlin, which is where we're currently doing the show from. But guys, I mean, we're almost actually about to kick off our first match here, and I'm getting really excited, really pumped up for a couple of teams in particular, and I want to start to focus a little bit more on them. I want to start things off talking about GodLike. Yeah, team from India coming in from BGIS. They have not played in an international competitive event like this since 2019, if I'm not mistaken. Like, that's how long it's been. The drought has been a very long time for teams from this region. They have so much pressure on their shoulders, but the upside for them is in 2019, they played in the PMCO global finals for the fall split. Yeah. They're used to this kind of pressure. They're used to playing at this kind of caliber. They have 3 players returning from that, with KlutchGod coming in from Team Seoul, who did play as well in there. This team has the weight of an entire country on their shoulders, and we know how passionate the Indian fans are. We know how strong India is in general when it comes to PUBG Mobile as a region. But the problem is they haven't had a lot of time to prepare for this event. Yeah, that's the thing. Odds are stacking somewhat against them because they didn't have time to prepare that much. They also had to travel the last time. It got a little bit complicated on their side, and of course the drought you just mentioned there, Jason, that makes it a little bit hard for them to try and potentially get that experience. But they did in the past. Back in 2019, they had some really good results. They're coming back in the scene. I said it, the top 5, if they make it a top 5 here, I would be genuinely impressed, because this is going to be a really rough tournament for them. So we'll see if they can make it. I'm not even going to be impressed if they get top 5. So I'd be like, yeah, just another day at the job for them. And speaking of GodLike, go ahead, Steph. With GodLike, I was actually going to mention KlutchGod. You mentioned him. He used to play with Team Seoul. That team didn't really do so well. We expected a big hype for KlutchGod, and it just didn't happen. It seemed maybe the pressure of being on the big major event kind of crumbled him a little bit. Here, now he has a lot more experience. He's been able to play with this team for now more than 2 years. So it's going to be very interesting to see if finally, right, we had so much expectation out of KlutchGod. If finally we're going to be able to see it. And then how is he going to be working together with Jonathan? Because we know Jonathan, at least for me, he's one of the best players out of India. So I'm going to be excited to see if they're going to be fragging
now, how they're going to be able to work together as well as a duo. Yeah, well, that is why, for me, as we just talked about, why, in my particular opinion, GodLike is a team to watch here over the course of the event, especially in this first match. I want to see how they start things off, how they get things going. And on the note of Clutch God, I mean, he's in the same boat as Frozen from next Ruya. At least he was back then, right? There's so much hype around this player as an individual. Clutch God, unfortunately, didn't live up to the hype then. But speaking of hype, Max, which team are you looking out for to watch? I mean, I already talked about Stalwart. You know, this is a team that I think could be going for that first place, getting that 1.5 mil. They just have everything ironed out to perfection. So Stalwart is going to be the one that I'm going to be supporting until the very end, and hopefully they can make it go really far. I would like to see minimum a podium finish. Okay, so GodLike for me, Stalwart for you. Seven, who do you got? Do Brazil. Oh, come on. Come on. You know West guy. I had to go with Alpha 7 for all the stuff that I've been mentioning in regards to Navi, how they're going to be adjusting. And this is a team that can definitely carry momentum. And if they can start hot, I would love to see how they're going to be able to carry that momentum. I mean, they dominated. I mean, I think dominate is an understatement when it came to PMPL Brazil, right? They were the most formidable force coming out of that region. And in particular, you have Texa, you know, he actually played back in 2019. He's here yet again on the big stage. Carrillo's back from last year, who's looking to redeem himself and obviously help take Alpha 7 to the next level. If you guys watch Between the Battlegrounds, well, if you haven't, you need to go watch it. But you get to hear about Carrillo and talking about the problems they've had within the team and him trying to help step back up for themselves. And speaking of stepping up here, we're going to step up the hotness game on the show. We're going to bring our commentators in for the first time of the day for the first 3 matches. Necro, Mustache, Dave, take it away, boys. Hey, thank you, Jason, Maxman, and Seven. Beautiful work. What an amazing day here. We got 18 games, Necro. Are you pumped up? Oh, dude, is that even a question? Definitely pumped up, man. I mean, the first game of the Grand Finals. Dave, we have been waiting for this moment for a long time, without a doubt. Ladies and gentlemen, good morning, good afternoon, good evening. PUBG Mobile Global Championship Grand Finals. We got the best teams and players in the world right now. Nova Esports Paraboard, GodLike Esports Jonathan, Alpha 7, Carrillo, Stalwart Esports Action. 9 teams from the East, 6 teams from the West, 1 team from India. Best of 18. It all starts now. Necro, let's get into the game. Oh man, it all definitely starts now, and playing flat path as well, starting all the way from down south. This is going to be an interesting one, Dave. I can already tell the hotness in the military base. I can already tell it, man. Stalwart Esports, we of course know they like to drop in Nova of Toy. Now, if you talk about a lot of drop clashes coming inside the map of Erangel, I mean, the only drop clashes that I'm really going to be witnessing over here, it has to be like Navi and Alpha 7. Because of the playing flat path as well, I do want to see what kind of improvisations these teams are going to be showing. Oh, we are talking about it. Talking about the plane path, man. All the way down here towards the south. Yeah, I agree with you. It will kind of force these teams to some uncomfortable positions that they might not be used to with their tried and true drop spots. One in particular, you talked about Navi. Look at this, kind of spread out there on that west side. They are going to have to possibly get to an early engagement, but circle number 1. Yeah, circle number 1. It can't be any better, all things considered, with this plane path. Oh, dude, a complete sudden circle. That means teams like Stalwart Esports, they're going to be favored here big time, including Infinity and Navi as well. Now, if you talk about improvisations, Navi, I mean, if you've never seen them drop over there, Dave, like, what are your thoughts on that? I'm sure they got some practice. You know, they are a world-class team, right? And I do like this position that Navi are going to be holding down because of the zone. Now, if the zone would have shifted up there towards the north, where they would have to quickly loot and then rotate on out of that current spot on that west side of the military base island, I would be a little concerned. But now, I feel like they have quite the advantage because they can get that loot, and they could possibly, Necro, set up a beautiful bridge camp out there on that west bridge and possibly get some early game elim points here, which could, you know, do wonders for them. Oh, dude, that's definitely going to be doing a lot of wonders, especially trying to hold off a team like STG that's going to be trying to make it in on the left side of the bridge. That's going to be quite interesting. Now, if you talk about rocket starts, you know, if you talk about boosters on the overall rankings, you've only got 3 days to work with, 6 games each day. And now, if you talk about booster starts, STG has to be one of those teams that are really good in those couple of initial days. But if you talk about some good things, some good shots kind of taken on himself and 4 rivals, not really looking that great for now. One man taken down quite low, and he's also getting pushed on by Team. Yeah, looks like we got a Class
classic 2v1 here for Rivals. About to lose one. Oh, make that a 3v1. Oh, iShot pulling up with that UMP. Looking to get, I believe this is the first elim of the tournament. So there we go. The match has officially started here, Necro. The first blood, man. The first blood. Not going to be happy after that one for Rivals. They're definitely going to be having a little bit of sad aura on their team. But it's fine. They still have 3 players to work with them. We've seen in the past as well. Sometimes the trio can make a lot of things happen, Dave. Yeah, and right there, the PMGC token, like Jason mentioned, we're going to hit 1 million viewers, and everybody going to be getting them nice, juicy rewards. Now, getting back to the game, we got Fenerbahçe. At least one of my favorite players, the Duke Machine. We can see him out there in that buggy with that nice rotate. Action, though. Action. Going for some shots with the M4. Connecting. And keep in mind, connecting on a moving motorcycle. Action has to be one of my favorite players also from Stalwart. One of the strongest players, in my opinion. We saw them from their respected region, able to get a ton of elim points and put in a ton of damage. I really like Action and Top. That duo right there is definitely a duo to keep your eye on this tournament. But gotta say, Fenerbahçe definitely got nerves of steel to pull off something like that. Just to sneak past through Stalwart Esports noses like that. Oh, that's a bold move, and that's going to be paying off quite well in the future as well. And now if you talk about Stalwart Esports, man, I've got a huge history behind this team. Coming inside, you know, first time I saw them in the PMP Season 3, actually, no, scratch that. I saw them in the wild card, in the PMCO wildcard playing. I was like, all right, this team has a lot of caliber. Then later on moved in the PMPO Season 3. They absolutely dominated that as well. And then even in the SA Championship, dominated that as well. And back in the day, they were known as like the Astra Academy, right? And then later on, coming inside in the future, they got signed by Stalwart Esports, and now we're here, Dave. Now we're here. They're here. They are, they're literally one of the best teams out there. The best lobby in the world, too, right now. The top of the competition. I love how you said it. Now they're here. They legit started from the beginning. And another kind of interesting kind of note about Stalwart in particular, just looking at the East League, they were, if not one of the most consistent teams when it comes to Erangel. Now, bringing that up because we only got 18 games. Okay, hear me out. We only got 18 games. Erangel makes up 50% of those games. What are your thoughts, man? Stalwart Esports, where do you see them performing here? With that in mind, with that knowledge that I just laid on you. Now, look. Not just Stalwart Esports, there are a couple of teams that are really good. I would say pretty consistent on each and every single map. So we cannot rule out Stalwart Esports just like that. Yeah, I do understand they have one of the most like consistent rate, coming inside the grand finals as well. So I would say Stalwart Esports, they're definitely going to be one of those teams. Like at least we're seeing like top 3, man, inside the Erangel, without a doubt. Without a doubt. I'm a true, I'm one of them dudes that I like to look at the numbers. I like to crunch them, and I like to base my opinions on these numbers. So that's why when I was looking at Erangel, and with that in mind of it being 50% of the map pool, I also had to kind of turn my eyes to the West League to look who's the most consistent over there. And there was one team that popped up as far as consistency on every single map. Erangel, Miramar, and Sanhok. Guess who that team is? From the West League. Do you have a guess? Alpha 7. Alpha 7. Yes. Alpha 7 were, if not the most consistent team from the West League here. And I got to say, 7 from the desk picked them not only because they have a 7 in their name, but 7 knows for a fact that this team is definitely going to be giving it their all here in this lobby, along with all the other squads, of course. But if I had to pick, this is where I was going with this. If I had to pick a team as well, it's going to be up there at the top. The Mustache Dave pick has to be Alpha 7. And hey, we also got to talk about the team from India, man. GodLike. Now, let's session loud on this. I'm pretty sure the analyst test did a really good job on pretty much, just taking out the history for how long it has been. They haven't really been in this kind of a competition. So, I mean, I do understand it's going to be like a huge change in the pace as well for GodLike. So what do you think so, man? Like, is the adaptive nature going to kick in right now? Or is it going to be like maybe tomorrow? So, GodLike might not have a lot of time to really like hone down, practice, get comfortable. So
I think it's not going to hurt them too much because I feel like a lot of teams have the same nerves, right, coming into today. And we can kind of see it. They're playing a little slower. They're not all just rushing to a spot, somewhat center, especially the teams up north. They're taking their time to rotate. They're just waiting to see where this next zone goes. So I think GodLike can kind of play that into their advantage, right? They know for a fact other teams are going to be playing slow, trying to get a little loose, a little comfortable. And I think day one, if I'm GodLike, I'm just looking for consistency. And what I mean by that is, I mean, constant placement points every single game with a couple elim points, right? Just get a good foothold on the overall leaderboard so that day 2 and 3, you can really run with it. Yeah, but from what I saw in the BGIs, Dave, is that GodLike is one of those teams that is really kill hungry, right? They go for those kills. They're kind of like an aggressive team, which is understandable. But yeah, as you mentioned over here, consistency is what really matters, and you need to go for those placement points as well. Just kills points isn't going to seal it. You need those placement points as well to try and make your mark on top of the leaderboard. But yeah, we also do have the next circle shifting in, and I do really like Fenerbahçe's position. Fenerbahçe straight chilling out there. We also got Furious Gaming making the swim. S2G are going to be braving it to send it across this bridge. Nice strat. Remember earlier on, I was kind of calling for Navi to possibly be able to gatekeep this bridge, but instead of gatekeeping this bridge, it looks as if Navi kind of sent it down to the south of the island. So they're going to be playing this one a lot safer, trying to avoid those early skirmishes. Very interesting play, but we might have a potential fight over here on this bridge after all, because now Nova are going to be trying to drive on through here. Oh man, they're going to be having a clear pathway for sure, because H2G as well is trying to play for their survival. We do see Solus Pew kind of closing his distance, but again, shouldn't really be that big of a threat for Nova. So for now, things are going to be looking quite calm. But as I mentioned, Fenerbahçe's position definitely dead center. Kind of in the, yeah, they're like right in the center of the zone as well. And GodLike now going for that late rotation in the southern circles. Now, if you talk about West Side, Dave, we do know Navi is one of those teams that do like to go for those late rotation in these military-based circles, and it never pans out for them. No, so we'll definitely keep tabs on them here in game number 1. I'm looking at GodLike too. I mean, we caught a glimpse of GodLike. It looks like they were trying to be a little aggressive, but that was up against A7, so we'll have to get back to that one. Looks as if both teams kind of backed off from each other for the time being. And that's kind of the story that we are seeing for a lot of these teams here early game, is that they would see each other and then try to back off. They don't want that smoke. But talking about wanting that smoke, the boat taint, yeah, the failed boat taint out there on that west side of the coast. So Navi, they didn't bridge camp, but they are doing a good job at trying to pick up whatever type of elim points they can out there on that coastline. Oh, dude, Navi definitely just beaming him out the water, man. Unfortunate, the boat just blew up, and 628 not going to be happy after that. Losing 2 players already inside the game. Definitely going to be having those sad faces. But yeah, Navi, I do like the huge improvement that Navi has shown. They're already on the military island. They're kind of looking good. Tixie all the way on the south side. A huge separation, but still, they have a lot of time to work it out. But DXavier making bold rotation out in the open, taking little shots from Nova. Nova as well, making sure that DXavier not going to be stopping by anywhere near. Looks like Nova Esports is going to be picking up a nice little compound here. 3-1 split. They got 3 squad mates out there on that west side, and then Border still kind of straggling in the back line over there. They were taking some shots at DXavier as they did casually pass by on that high ground. For the time being, though, it's all about getting these early game positions, especially with this military-based zone. And you were looking at Fenerbahçe. They were somewhat dead center. Next circle is going to shift here very shortly. Let's see, will it play into their favor? Stalwart Esports, too. I like that spot all the way up there at that radio tower, the highest vantage point here. Will it pay off? We'll find out right now. Oh, it does. It does. S2G and Fenerbahçe right in the center of the zone. Fenerbahçe having the majority of the center, but again, the split is good, but if even one of the players gets bought out, and even if he gets taken out, that's going to be quite a huge task for Fenerbahçe to go back to that player and get the rest back up. So I feel like at this point in time, they should be a little gathered up. Maybe a 2-2 split can work out pretty well. One out here trying to defend here on the cliff lines.
Team Secret looking like they're going to pull up. So far, it's a 2-2 split, but the other two squad mates in the back lines trying to group up. Buy shots, though. Mini in hand, applying that pressure. Here we go. First fight, first 4v4 of the game. Oh, here we go. A kill already found. Jumper being taken out. Instantly gets confirmed as well. Fredo has a little bit of disadvantage with that low crowning. He gets taken out as well. And now shots. Oh, he's taking some shots from the left side. He needs to watch out because Junie has a huge advantage. Also with that high crowning, shots doesn't really have a good positioning. Just has that wiggle to work with and gets blown to smithereens. And just like that, now he's been taken out of the game. And that's going to be it for Team Secret. Wow. Eliminated, Dave. The first team to get eliminated in the first game. Wow. Yep. My Damwon, too. One of the teams definitely showing up here from their region, cashing out, looking to continue trucking along with that momentum. And we were looking at GodLike a couple moments ago as they were crashing out there in the distance. Looks like Alpha 7 might have caught a whiff of a squad back here. They're going to be setting their flag right now on the beaches in the terrain. They are looking to just stay back here and get these elim points. Looks like they'll be camping this one out. Oh, they have to. Because, I mean, A7 clearly knows that they have the prime positioning inside this fight. They can just try and hold up GodLike. But that's a beautiful knockout found in the A7 involved. 4 rivals just making that rotation. They were like, all right, this is our right moment to go in. And they just sneak past through Alpha 7. Alpha 7 with that knock being found kind of bought enough time for GodLike to make that push happen. And here we do have Clutch caught as well, falling down in that push. Wow, Carrillo, what a great anchor position. They were in the back lines, pretty much playing oversight of their 3 squad mates that were pushed ahead. And it looks like it paid off. But let's see, though. Jonathan went for that wide rotate. Now he's going to be inside the smokes, looking to toss this grenade, looking to get a couple confirmed. Kaboom! Goes Jonathan right there with the double. Oh, that's filthy. That's disgusting. Both the teams have 3 players knocked out, but unfortunately, GodLike, they're only left with 1 man standing. Same thing goes with Alpha 7. But now Jonathan gets Neo back up on his feet. That's going to be sigh of relief for him. GodLike now. Jonathan especially looking to confirm the kill and trying to take out the final man as well. That's going to be his main goal. But guess what? The reply comes in through from the side of Carrillo. Carrillo as well is one of those players. He's one of the best out there. You can't just challenge him like that. Yeah, Carrillo is in the back line, though. So best case scenario for Carrillo, try to avoid the sight lines and just survive at this point. They do not want to get taken out right here, right now, because a 14th position in Game 1 would net them 0 points. And that is not how Alpha 7 want to start this. But huge props to Jonathan right there. That double grenade definitely turned the tides for GodLike. Oh, that did. That was a disgusting night, without a doubt. H2G. 7 just kind of driving off the compound, didn't realize it's already being occupied by Fenerbahçe. So not interested in taking it. Fenerbahçe doing a good job. Rebellion as well, trying to secure the vehicle, just making sure the tires aren't being popped off, but gets shot from the back. And here comes the push from next Ruya. There's a huge charge in, and Fenerbahçe seems like they're crumbling down slowly and steadily. 2 players already being knocked out. Next Ruya have 2 players knocked out as well on their side. You want to see how this fight's going to be panning out, and now it's all down to Duke and Machine. It's up to the Duke and Machine, the Duke and Master with the grenade, trying to get that to that little window. Overshot it just a little bit. Does look like their teammate was able to pop into their compound, looking to get that revive. And here comes Noxbomb with the support here. Looks like the revives were successful on the next Ruya. Let's see, though. Noxbomb has a lot on their plate. They need to clutch this one out. Oh, they do need to clutch this one out, but third party from Stalwart Esports. It's Pika who takes out Noxbomb. Duke and Machine again. Rebellion. These 2 players are alive. Duke and Machine, we do know what this man is capable of. He can pull off some insane clutches, but again, he's kind of like that man who likes to stay as squad as possible, but that beautiful nade is going to be taken out. Rebellion is also getting burnt down with that Molotov. That's not a good sign for Fenerbahçe. Things are slipping out of their hands. Yeah, next Rio, they were able to get the full reset over here. 4 squad mates up, pretty solid compound. This building, this area, dead center. Let's see, Duke and Machine back against the wall, getting collapsed in on right now. UMP in hand, no chance. That drop shot. No chance right there. Next Rio, taking that compound from Fenerbahçe. Uzi is just too good in those close range. Just an absolute shredder. That drop shot as well, just in the mix. Oh, it's just kind of like a sprinkle of salt.
top of it. But yeah, now we have Nigma Galaxy, another one of those teams that I have definitely eyeing out for. Nova as well, having pretty decent positioning inside here. Hamoudi in the front lines of Nova. King and Paraboy just trying to hold him off of Bay. Really do enjoy what Nova Esports have been doing this whole game with these splits here. So now they're going to be separated for the time. Same fact, and now they're also trying to push in a little bit more. This means next 3 are getting sandwiched, Dave. S2G, they play this one so slow, so methodical. They recognize the push from the opposite end from Furious, and that was the time that they decided to make the collapse. And now it looks as if they might come on top because you keep them really low in the health department, below 50% HP, looking to pop one of these heals. But look at this, S2G, they're actually going to use this time to get a revive. So they're going to have 3 up here late game. That's huge. Oh, he also locked in a nade inside the shack. That means he will have to move out, and he does. Confirming the elimination as well. Next Ruya now eliminated out the game. Only top 3 teams left, Dave. Oh my god, I can already feel my adrenaline rush over here. Look who's still alive from Nigma Galaxy, by the way. Look who's still alive, getting those placement points. Third place, 10 points confirmed. So that is huge considering they have no elim points. But Stalwart, 11. Circle shift, listen, 11 elim points, okay, and now the circle shift, so they have that north to kind of play with and move around. Meanwhile, S2G, they're going to be locked behind these walls, so it's going to be a challenge for them to push out. And not only that, Stalwart, they're 2-2 split. They got 2 on the high ground, 2 in this dip up close and personal. Looks like they'll be pulling back action here. They recognize their advantage, but 3 teams to go, Necro. Yeah, I do like what Stalwart Esports is trying to do with your action. Of course, the man who likes to play on the front foot, and the rest 3 players are going to be on the back on the high ground. That means they're going to be having so much visual info to work with, as Stalwart Esports are just simply going to dominate it the way they're playing. If they don't make any rookie mistakes, without a doubt, Stalwart Esports will dominate this final zone. But H2G as well, they have 3 players alive. I like how you put an action in the front line, kind of that Terminator, that one that seals the deal, has their teammates above them, playing oversight, making sure that they stay alive, and now it looks like they're going to be setting top down here, so they'll be working in tandem. Timber was connected on, Silas behind the tree. Oh, it all comes down to this for game number 1. Oh, it all does come down to this. Every single player sweating inside the lobby. And so does Stalwart Esports and H2G, but H2G a little bit more pressure added on their side. As 2 players already taken out the game, and now Hamoudi as well. Seems like he's finally woken up from that nap. And well, guess what? Who takes it? Who backs the first game? It's going to be Stalwart Esports. Let's go! Game number 1, Stalwart coming on top, not only with that winner chicken dinner, but a ton of elim points. Hamoudi though, hey, shout out to Hamoudi. Second place, I'll take that all day long as a solo snake, trying to avoid those sidelines, trying to play nice and sneaky. That is 12 placement points in 1 game. That's solid. Huge. That's huge, dude. That's huge. If they're able to just play like that, play consistent, even able to get those consistent placement points, I mean, for a start of game, that's absolutely not bad. And if we talk about late rotations again, I mean, GodLike making the same kind of mistake in these kind of southern zones, you always got to be those teams that are pretty quick to rotate. If you're not able to do so, you're just going to be held back, and that's what exactly happened. Alpha 7 was just hammering the pen into them. Yo, what? Shout out to everybody watching right now, by the way. PUBG Mobile Global Championship Grand Finals. You tuned into the right stream. We got 17 more games to go. Stalwart coming on top right there. At this Zoom, they are going to be getting a massive point lead. Not only the point lead in number 1 game, but also a confidence booster. We don't talk about this a lot, but that stress, right? Just imagine the stress levels on all these teams. For them to be able to come into this lobby, the most stacked lobby of the year, and come out on top, that is phenomenal. Ladies and gentlemen, that was game number 1. Let's hear what the desk got to say about this first game. Over to you. Well, you know what we have to say? I think Maxman was wishing we were doing predictions, not teams to watch, because he gets a prediction right. But let's be honest, boys. The guys from Mongolia coming in,
taking a chicken dinner with that many eliminations, they've proven they've shown up to play. Yeah, I mean, this is the reason why you have to look out for this team. They survive until the very last minute as a 4-man squad. They got themselves 14 eliminations on the very first game. They came to play here, Seven. They came here to play big time. The way they were able to eliminate 4 rivals. I mean, 4 rivals that they were trying to pass that bridge, and Stalwart Esports were just able to hold that ground, hold that bridge camp. And then as soon as they were able to do that, the next circle popped up and they moved right away. So their communication is on point, and this is something that you were telling me, right? Yeah. They don't miss in regards to anything. I was actually really surprised too that how they were able to beat Nova. I thought maybe King from Nova was going to be able to surprise them a little bit. That backfired. King said, you know what, let me just double think that. No, I'm going to go back, and he didn't even try to challenge it. Ultimately, he ended up hurting Nova. See, I think for me, the most impressive fact about Stalwart is the fact that this is a team coming from Mongolia, right? We had Zeus Esports last year come in 3rd place. But you just went out, but third party from. Looks like Nova Esports is going to be picking up a nice little compound here. 3-1 split. They got 3 squad mates out there on that west side, and then Border still kind of straggling in the back line over there. They were taking some shots at T Xavier as they did casually pass by on that high ground. For the time being, though, it's all about getting these early game positions, especially with this military-based zone. And you were looking at Fenerbahçe. They were somewhat dead center. Next circle is going to shift here very shortly. Let's see, will it play into their favor? Stalwart Esports too. I like that spot all the way up there at that radio tower, the highest vantage point here. Will it pay off? We'll find out right now. Oh, it does. It does. STG and Fenerbahçe right in the center of the zone. Fenerbahçe having the majority of the center, but again, the split is good, but if even one of the players gets bought out, and even if he gets taken out, that's going to be quite a huge task for Fenerbahçe to go back to that player and get the rest back up. So I feel like at this point in time, they should be a little gathered up. Maybe a 2-2 split can work out pretty well. One out here trying to defend here on the cliff lines. Team Secret looking like they're going to pull up. So far it's a 2-2 split, but the other 2 squad mates in the back lines trying to group up. Buy shots though, Mini in hand, applying that pressure. Here we go, first fight, first 4v4 of the game. Oh, here we go. A kill already found, jumper being taken out. Instantly gets confirmed as well. Fredo has a little bit of disadvantage with that low crowning. He gets taken out as well. And now shots. Oh, he's taking some shots from the left side. He needs to watch out because Junie has a huge advantage. Also with that high crowning, shots doesn't really have a good positioning. Just as that we could work with, and gets blown to smithereens. Just like that. Now he's been taken out of the game, and that's going to be it for Team Secret. Wow. Eliminated, Dave. The first team to get eliminated in the first game. Wow. Yep. My Damwon too. One of the teams definitely showing up here from the region, cashing out, looking to continue trucking along with that momentum. And we were looking at GodLike a couple moments ago as they were crashing out there in the distance. Looks like Alpha 7 might have caught a whiff of a squad back here. They're going to be setting their flag right now on the beaches, in the terrain. They are looking to just stay back here and get these elim points. Looks like they'll be camping this one out. Oh, they have to. Because, I mean, A7 clearly knows that they have the prime positioning inside this fight. They can just try and hold up GodLike. But that's a beautiful knockout found in the A7 involved. 4 rivals just making that rotation. They were like, all right, this is our right moment to go in. And they just sneak past through Alpha 7. Alpha 7 with that knocking down kind of fought in no time for GodLike to make that push happen. And here we do have Clutch God as well falling down in that push. Wow, Carrillo, what a great anchor position. They're in the back lines, pretty much playing oversight of their 3 squad mates that were pushed ahead. And it looks like it paid off. But let's see, though. Jonathan went for that wide rotate. Now he's going to be inside the smokes, looking to toss this grenade, looking to get a couple. Kaboom! Goes Jonathan right there with the double. Oh, that's filthy. That's disgusting. Both the teams have 3 players knocked out, but unfortunately, GodLike, they're only left with 1 man standing. Same thing goes with Alpha 7. But now Jonathan gets Neo back up on his feet. That's going to be sigh of relief for him. GodLike now. Jonathan especially looking to confirm the kill and trying to take out the final man as well. That's going to be his main goal. But guess what? The reply comes in through from the side of Carrillo. Carrillo as well is one of those players. He's one of the best out there. You can't just challenge him like that.
Yeah, Carrillo is in the back line though, so best case scenario for Carrillo, try to avoid the sight lines and just survive at this point. They do not want to get taken out right here, right now, because a 14th position in Game 1 would net them 0 points, and that is not how Alpha 7 want to start this. But huge props to Jonathan right there. That double grenade definitely turned the tides for GodLike. Oh, that did. That was a disgusting night, without a doubt. H2G. 7 just kind of driving off the compound, didn't realize it's already being occupied by Fenerbahçe. So not interested in taking it. Fenerbahçe doing a good job. Billion as well, trying to secure the vehicle, just making sure the tires aren't being popped off, but gets shot from the back. And here comes the push from next Ruya. There's a huge charge in, and Fenerbahçe seems like they're crumbling down slowly and steadily. 2 players already being knocked out. Next Ruya have 2 players knocked out as well on their side. You want to see how this fight's going to be panning out. Now it's all down to Duke and Machine. It's up to the Duke and Machine. And we talked about that extensively during that game, was how they were not willing to push that compound early on because they knew that was going to be hot waters. That was going to be super contested. Just hold the northern side, wait for the circle to close off when all the teams already took that fight, and then you go for the push towards the end to get that win. Just their timing right here. This is the main one that I wanted to talk about. Just the way they were able to surprise right there, being able to execute that so well. And something that I actually wanted to talk in regards to Stalwart Esports is they ended up with 14 ilms, right? When we go to their healing, they only had 14 healing, and we saw them take so many engagements. That speaks volume of their positioning. They're being able to put themselves where they want to be. They're being patient as well, but when they need to strike, they're definitely striking. So Stalwart Esports, I mean, after that one game, boy, I'm pretty sure a lot of people that are currently watching are going to have them as favorites. So I think for me, Max, looking at this, right, obviously they dropped in the perfect position for the way the zones did shift. Yeah. I think what's important to notice is that, yes, they had zone, but they were able to get so many eliminations. We see so many teams be able to have zone, but they just play it super passive. But we know Stalwart is not a passive team. But that's the thing I love so much, is that they knew exactly that that compound was held on by next Ruya. That was super valuable at the time. They knew especially there was a lot of teams who were trying to survive in the midi area that were going to push out. You know that you're going to get third party through and through every time going for that push show. Just go for the high ground at full, get rid of Nova, which they did perfectly. The execution on that was top tier. And then just, you have the last circle. Sure, there was a little bit of circle up on that very last circle, but they could have breached it anyways, even if the circle went away from them. So they played their position so well. This is why I love watching Stalwart play so much, because if they have an opportunity to win a game, 99% of the time they are going to be able to convert that into a big win with big elimination points, which here they got 14. Big step up here. And I mean, just going off base what we saw there, I really wish King from Nova Esports would have been able to take the fight. That would have distracted them. I feel like the rotation, when they lost that high ground, it put them in a horrible spot, as we were able to see there earlier. So maybe with Nova, I would like to see a little bit more aggressiveness out of them when it comes to that kind of stage. If you see them, because King was going to be able to surprise them. They had no idea that he was there. I know they were probably being a little bit worried, but when you get out, are you really going to be willing to give up that high ground and then backfire like this? I think Nova Esports is going to be able to learn a lot from that fight. I think the play for King potentially was just get in involved. If you can get a little bit of damage, potentially knock or two, then have the rest of your team come in. But because they had the information on where King was standing and where the rest, of course, of Nova supposedly were remaining, they just went into the circle, held on to the more northern western side, and just kept the rest of Nova and won that fight super easily without almost any effort. So Stalwart just took that easy win at the very end. It was great execution. Yeah, you're going to be rotating pretty much to their eyesight, so might as well just take that fight. And don't put yourself in a curious situation where you're going to be losing the high ground and you're not really going to know where they're going to be shooting you at, because they're able to just pretty much pop up, hide, move around, and be able to pretty much eliminate you. And I'm looking at Stalwart, and we always talk about the East League as being one of the most consistent teams. But if you looked at the results, right, of some of these teams, we looked at Dam1, they finished first in finals, they finished 13th in league stage. Xavier finished second in finals, 14th in league stage. Stalwart finished third in finals, third in league stage. On the other side for West, next Ruya, first in finals, 9th in league stage. Navi, second in finals, 12th in league stage. Stalwart has been probably one of the most consistent teams we have seen across both of these little mini events we've had within league stage, and they're showing that they still have that consistency now going into the grand finals. I would not even say one of the most consistent. I would say the most consistent. Again, two third positions back to back in those two stages is really insane. But hey, they started off, as I said, I talked with Senator, they're going for that first place. They want to be that first place team at the end. They want to be called the world champion, and this is a really good start to doing so here, Seven. Okay, well, ladies and gentlemen, we're going to be heading to a short break where we get things ready to go for our second match of the day. But don't go anywhere. We'll be back soon for some more PUBG Mobile action.
saw the first light, the first steps. Now I see much more. I capture Earth in all its beauty. I see action. I see drama. And I see it in the finest detail. Moments of inspiration. And the first steps. I am the 1+9. Welcome back, everyone. PMGC 2021 is the grand finals. We're here in Berlin. We have players from all around the world competing to be the best team in the world and to also win $1.5 million. Just imagine going home, $1.5 million. Well, not in your pocket, technically. You have to split it between your teammates, but that's a lot of money. That's a lot that you can use to invest into yourself, invest into the brand of your team, maybe throw some over to your favorite analysts and hosts. Who knows? You're thinking about investing? I'm over here thinking about just buying some skins in the game. I really want that Scar-L. It looks so sick. I think 1.5 mil would not be enough for me to get any skin. I would just be so unlucky every time. That does sound like your luck, to be fair. We are going on to a second match, though. It's going to be heading over to Miramar, and we've already had a little bit of a discussion while we were in the break, and a couple of teams we're looking out for here, in particular when it comes to maybe early clashes. Max, you want to go ahead and start off that topic? I'm going to be looking at El Pozo. Of course, we had scrims and everything happening. Maybe those things changed, but I'm expecting maybe a fine El Pozo between Nigma Galaxy and Alpha 7. And we know that Alpha 7, they love those hot drops because they pretty much have hot drops technically that could happen on every single map. So intrigued to see if that's going to actually happen or not, because Nigma Galaxy, early fights, not really their speciality. So I think that they might try and avoid it as much as possible. Another one to look out for that I know it actually happened. I want to add one to that list that you're putting out. Is going to be next Ruya. Next Ruya usually tends to land there as well. They did end up changing it because they had so many engagements with Alpha 7 and Alpha 7-1. But I wonder if at this stage, more than likely not, but you know, I am being a little bit hopeful. Maybe next Ruya will decide to land there and be like, hey guys, nice to see you again. That would be funny, actually. But I feel like most teams want to avoid running into each other early on, especially in day one of the event. But I mean, we can see here our damage dealers from the first match, and Action and Top both of you making their way through. But as we saw, Order was the MVP. So usually, as I think it was Klaris who noticed during East League, is that like even when Nova was not doing well, even in the week they didn't qualify for the Super Weekend, Paraboy was still the big standout player competing with the likes of, I think it was like Newsy at the time, like of the teams who were in first place. We're seeing Order step up and taking a look at the limbs. I mean, this isn't too surprising. Yeah, not too surprising. We're going to see Top. We're going to see Action being up there. Scry typically is not the one that's going to be getting most of those eliminations, right? He's the one that's trying to set up initially Top and Action, but he's just had apparently great opportunities every single time. So while not strike, while just like, you know what? I'm tired of you guys not talking about me. I'm going to step up. Not seeing Pika here this time, but 7, really impressive stuff from Stalwart from Mongolia. Definitely. I mean, just going back to what I was talking about earlier, for them to be able to get that win with the amount of engagements that they were able to have, for only have to heal up 400, that is just so impressive. I feel like it's a big understatement. I'm hoping viewers at home will be able to keep an eye on that, because that just talks about their positioning. They're being able to put themselves, once again, just in a great spot, making sure they win those fights and making sure some other teams kind of don't even want to fight them. Nova just decided not to fight that, and I'm still kind of scratching my head. But another team I do want to talk about is Navi. I feel like Navi played that so well. They were nowhere near their usual landing spot towards North George. They decided to drop right there on the military, and they did a beautiful 2-2 split. A beautiful 2-2 split where we were wondering, I thought at one point maybe they were going to just try to go to the bridge camp. They decided not to, but they were able to hold off a lot of teams. They were able to be opportunistic to get some elims as well, and they were able to hold off Damn Son. Damn one. There you go. Damn, son. That was I know. It was actually a really good hold, right? Because they had such a good high ground opportunity. While also, I believe it was maybe Tixie on the lower side. It was just trying to make sure that they were pinning down the entirety of Damwon. It was good execution, but unfortunately, that third party from Na'Vi, from Nova actually, made it just a little bit more tricky at the end. But good execution still from Na'Vi. Just got a little bit too hard there. Yeah, a little bit difficult indeed, but they still have more matches either way. And before we can really drop into our next match, I want to give a shout out to Singtel, providing PMGC with Singapore's most powerful 5G network. And speaking of that, I mean, Na'Vi, they're going to need that powerful 5G network because they have a lot of pressure on their shoulders. I'm going to call them out in particular. 7, every time we ever talk about Na'Vi going into these big international events, there's always so much hype around them. We always talk about how good they are as a team. And I'm sorry to say this, but they kind of always let us down. I 100% agree with you.
Thank God, I didn't want people hating on me. Disagree. No. It's just always a big hype, and something that this team definitely lacks of, and this is something that we're kind of looking at before the show started, is this is a team that it's not really able to carry momentum really big. If they get a win, they're not able to end up backing it up with another win, or maybe able to back it up with the top 5. It's always a roller coaster with them. If they do pop off, they end up popping off, but I would love to see a little bit more consistency out of them, whether it's in regards to elims, whether it's in regards to placement points. I just want to see consistency and just carrying momentum. So would you say then for you, Na'Vi is your team to watch in this match? 100%. Okay. Because they were just so impressive. I was really, really surprised at the way they were able to play that last match. Okay, so we got Na'Vi for 7 on the end. Or 7, you're not 7, you're max man. I'm 8. Damn. Yeah. You're 8. Who's your team to watch? I mean, okay, I kind of gave up on 4 rivals when it comes to getting potential wins. But no, they're going to do it right now. They're going to make it happen, okay? I don't know when, but I'm going to go with this game. Let's go, 4 rivals. Well, you're brave. I went with Stalwart Esports to see if they can maintain that momentum for the first match of the day. And speaking about maintaining things, we're going to maintain our casters here live, back on the air. Mustache Dave and Necro, take us away. Damn, son, already game number 2, dropping in hot. Necro, Dave on the mic. Miramar won a game number 1. Necro, though, already in the Miramar match. Oh man, here we go. The Deserty lands a Miramar, and I do want to see what's going to be happening on such a massive map already, because we talked about some drop clashes coming in El Pozo, and well, 2 of the big teams out there, man. What are your expectations, Dave? Yeah, we're looking at El Pozo, Nigma Galaxy, A7, and then Monte Nuevo down to south next Ruya. So there could be some early clashes. Not only that, Hacienda, right? Hacienda del Patron. I believe GodLike like to go there, STG like to go there. That's a big one. There's a lot of what ifs. I know we had practice, I know we had scrims, but the big thing is that was then, this is now. This is when everything matters. This is when it's all on the line. So with that in mind, can a team realistically afford to hot drop another team to risk the potential of getting 0 points here? That's the question up in the air. That's what got me thinking as well, because now we also know that you don't really have a lot of games to mess around with. You cannot just try out some new strats completely and then maybe, try and work things out. But no, another Southern Circle inside the map of Miramar. These are quite rare, Dave. As rare as it gets. I'm just trying to soak it all in. Because we get circle number 1, there's some water in play, and yeah, this is Miramar, go figure. But up there to the north, I'm still looking. We got ST, we got 4 rivals, S2G, like all these squads are still hot dropping on each other essentially. Oh man, they just don't care. They want the early smoke. They don't care. And well, guess what? Yep, I'm pretty sure they will probably get the early smoke, unless if Nigma Galaxy just do not want to give A7 what they want. A7, of course, is one of the most aggressive teams out there, and they're not going to be backing out from a fight without any kind of they would at least want some elim points on their name to start the day off. And A7, they are out for blood without a doubt. H2G for now in Hacienda del Patron, they have gotten the full control of that side, so seems like somewhere down line, GodLike has backed off from there. Hit that subscribe, by the way. Notifications on. That's guaranteed you can get it done. Shout out to all the viewers, by the way. I was watching a ton of people watching right now, a ton of people cheering for GodLike in the YouTube chat, and a ton of people cheering for Stalwart Esports. So I'm looking at this game though, you're kind of touching on it, the redemption, Alpha 7. I called Alpha 7, 7 called Alpha 7. Last game, couple elim points. We saw them on that bridge camp on that east side. Didn't really play out in their favor. And I'm looking at Alpha 7 because I feel like game number 2 needs to be their game to really come back, I want to say. Get that momentum, those juices flowing so that they can play their confident play style that at least I'm used to seeing from them in that West League. Yeah, exactly. I mean, if you talk about Alpha 7, the first thing that comes up in my mind is that aggression they show, and also the the consistency that Alpha 7 in general have, right? They're just one of those teams that do not like to back away from the fights, but at the same time, they do manage to get decent amount of points for themselves each and every single game. So, just quite understandable. Alpha 7, this is what they're known for, but I do want to see what exactly, what kind of things are going on for GodLike over here, because we did not see them in Hacienda del Patron. GodLike, I'm not gonna lie,
last game, I was extremely impressed with that grenade from Jonathan. Oh, Jonathan went for a nice little rotate to wrap around their teammates to kind of get that off angle, while 3 of their squad mates were in the front lines, kind of taking that fight with Alpha 7. They did an okay job, but then you had Carrillo in the back lines playing Overwatch, and Carrillo was really able to put a stop to that push over that little ledge. And so all that pressure was on Jonathan, and with all that being said, Jonathan did come out on top, in my opinion, in that very challenging situation. So GodLike, man, GodLike have a ton of people cheering for him. They're at the biggest stage right now. They got a lot to prove. They got some teammates that do have that world experience, I believe the desk was talking about. If there was kind of that wild card to disrupt the lobby, and let me get your take on this, I feel like it's GodLike, right? GodLike can be that disruption to the lobby. And the reason I'm saying that is because we had East League and we had West League. 9 teams from East League, they're playing here. 6 teams from West League, they're playing here. So those teams are kind of familiar with each other, if you get what I'm laying down. They kind of know each other's habits somewhat. So they have a big advantage when it comes to that. Who they don't know the habits of, they don't know the habits of GodLike. Yeah, you could have watched them, you know, but you don't have that in-game experience against GodLike. So I really feel like GodLike could be that wild card factor with some of these teams. Yeah, definitely. I mean, just that one game slipping out of hands, it's fun, you know. You can completely afford that one game. But as you mentioned, GodLike can definitely be that wild card factor. And if they are, it's going to be one of the one of the biggest storylines without a doubt. GodLike, they dropped over here. They did not want any kind of early fight, so I do like the improvisation coming in from their side. Water treatment is where they opted to drop out. So HTG as well, early rotations. A lot of teams, they do not want to waste any kind of time. And GodLike, we are seeing them make those late game rotations happen, which is quite questionable. Most of the times they don't really work out, but maybe they have some kind of backup plan building through. Not that, just looking at BGIS, GodLike, they tend to favor, when they get into these skirmishes, kind of a 3-1 split where they got one of their teammates up in the front lines, really keeping that pressure on. Meanwhile, they separate their other 3 teammates to cover that one squad mate in the front line. So they got all angles pretty much covered. And I feel like that's kind of one of those new metas that we're starting to see. Alpha 7 kind of did that a little bit in the West League. It paid off big time for them. So I'm really cheering for GodLike and just their overall momentum that I have to assume they're feeling right now. They have to be pumped to be playing in this lobby. So Miramar, okay, let's get into the game. Looking at all the players, we didn't lose anybody yet. So that's a good sign for the players here. Almost, 7 minutes into the game. A lot of early rotates. Anything sticking out to Necro? Anything that Necro sees is like, oh man, what's happening there? Or is this all things, another day at the office, big chilling? I mean, one more classic thing that I'm seeing, Na'Vi again, going for those late game rotations. This is what we're really known for. But yeah, as you were talking about that 3-1 split, now it's pretty good when it comes to the individual team fights, right? But if you get third party, now we casted the West side, Dave, and we do know how many third parties happen in West side. And 3-1 split, I feel like they're most vulnerable, especially when a third party happens. Especially if you have the one player separated out in the open, if he gets taken out, the rest 3 players, they're also kind of separated out from each other. And if you get third party in that situation, Dave, you're pretty much screwed. Yeah, somewhat. And to me, it comes down to map knowledge, knowing the terrain and knowing what sight lines you might be exposed to, right? Not only that, the spacing in between your split. As long as your spacing isn't too far from each other, for example, to add to your point, if one of your teammates gets knocked down, as long as that spacing isn't too far, you should be able to get the pickup, right? If you are safe to do so, of course. So that's another thing to keep in mind. And GodLike, just watching BGIS, a lot of the fights that they were in, they were aware of the terrain. They took these nice fights when they would push out in the open, where they knew for a fact what angles were covered, which angles weren't covered, and if those angles weren't covered, they had a teammate covering it for them, if you get what I'm saying here. So GodLike, I'm telling you, I'm a big fan of GodLike. I am really happy that they made it here, and I think they could really disrupt this lobby. Dude, I myself am a huge fan of GodLike. You know what they say, hashtag they'll say GodLike.
And that's what I'm going to say as well. But yeah, for now, the circle shift as well, kind of going to be moving down south again, a little bit tilted on the right side, which is completely fine. That means there is going to be a lot much more free compounds for other teams to try and take it. But yeah, now as you were also talking about the kind of like separation, you should not really be separated from each other a little too much. And I feel like for that is a perfect example has to be Stalwart Esports. I just like how they like adapt in each and every single fight, right? It's not like they don't separate a little too much in these fights. It's like they do that, but if only they have a clear knockout easy. Like if they're sure that they're going to be getting this knockout, then only they will make that huge separation happen. Unless they just try to like keep themselves separated, but not too much. Yeah, Stalwart Esports, another prime example that we saw last game. Every time we would look at them, they either had a 2-2 split or they had a 3-1 split with action in the front line. And that reminded me a lot. We saw it, not to be too biased here, but from North America, when Hoops got invited onto the Knights, that was exactly what they did, and that played out big time for him up until a certain point. But Stalwart Esports do the same thing here with action. You got that front line gunner, the one that seals the deal. Just make sure that they stay alive. Not only that, but top always opening up these engagements for him. But talking about opening up these engagements, yeah, Nox Bump. Dude, did you see that tracking right there? Well, that was a dirt nap out here. Oh, if I am the player dying right there, I'm saying, I'm yelling he's a cheater. I'm yelling. There's no way. You know, damn, son. That's why I'm yelling. If I get taken out like that, like they were full pedal to the metal right there. Oh, my God. What a nice shot there. And this is Fenerbahçe. Last game, we saw them. They got heated. They got crashed upon. Didn't work out in their favor. And if they would have won that fight, they would have came out big time because that compound was solid. So a lot of these teams, they're looking for that redemption, I feel like, in game number 2. All these teams are top-notch. They all have the skill. They made it here. They're here for a reason. But, of course, you don't want to get 0 points in the game. So I'm really looking for these bottom teams to perform here in this match to really get it going. Oh, dude. Next Ruya, one of those teams, they won the West League, dude. Completely surprising all of us. And I do want to see now what next Ruya they are going to be doing in the GrandFinals as well. We've been talking quite a lot about all the other teams. Next Ruya, one of those teams, I feel like we need to talk about them a little bit more, having players like frozen underneath your sleeves. And if I'm going to hold on to my words for now, again, GodLike being held at the bay. And this is what I really do not like. Those late rotations do not work out most of the times. And GodLike, again, being held off at bay. And this time, it's Stalwart Esports doing the same thing. But guess what? It's going to be a little third party from the side of Navi. And, of course, it's a West team doing the third party. Yeah, they're definitely going to lose one in this process. GodLike out there, but they're kind of catching a break because now Navi going to be applying that pressure to Stalwart. So it is what it is, as these teams going to be up here in the north trying to outrun the blue zone, now closing in on them. Stole the kill, but the other 3 teammates of GodLike, they were able to successfully get on out of harm's way. They're still in their vehicles. They're ready to react to this next circle shift. Oh, but no, as I said, Neo. GodLike. This rotation, man, it isn't paying out in their favor right now. Dude, late rotations, I'm telling you, it's really hard to get those down. Late rotations most of the times do not really work out, but for now, Navi, they're looking pretty good. Another one of those teams that do like to rotate pretty late, but in the previous Erangel game, I did like the adaptive nature from their side. I did like a huge, it was kind of like a huge change in pace that we saw from how Navi played back in the league days, but now Stalwart Esports, that's a huge spray from top. Connect quite a lot of shots, but and the kill feed, but oh my god, Kitsune barely made it on the other side of the edge. And look at the different play styles here. Navi, they see the next circle shift and they prioritize sending it, trying to get a better position in that circle. Meanwhile, Stalwart, they aren't worried, right? They're playing this one slow, they're relaxing, and they're able to get a couple shots out there on that Navi rotate. It just goes to show, at least to me, the confidence right now that Stalwart, that they have the ability to play slow, that they're not going to let these zones kind of dictate their movement. They're not going to let these zones apply pressure on the bigger picture gameplay here, game plan that is, that they are coming in here with. Oh, dude, the game plan, as you mentioned, they're also going to be rolling out some like secret cards, I'm pretty sure, on the day 2, and I cannot wait for that. Yeah, Team Secret now.
quite close to the players of H2G. There was a fight going on between Download Gaming and H2G. Couple of casualties, we did witness those as well. Download Gaming as well, short one player. Same thing goes with H2G. Team Secret, do you realize in the front, there is a team. They're also taking things quite slow. Stalwart Esports, again, they're just tailing Navi around. Action. Oh, Tixie. Able to, look at that tracking, by the way. The gyro right there from Action. But yeah, I guess Stalwart Esports, you can also say they're a little more comfortable in this situation when I'm talking about that pressure from the zone, because they do have 29 points from last game. We can see the leaderboard right there on that right-hand side, compared to Navi with 1 elim point from this game, so they're gonna have 8. So that mental game, man, it is gonna play a factor here for a lot of these players and their decision making for sure. Porra தம்பி porra என்னடா நீ action என்னடா இது an action just trying to blow Tixie's weak மட்டமா ஸ்ப்ரே பண்றது இந்த ஒரு டீம் தான் போலயே so Tixie now will have to move out போடு அப்படியே போடு trying to dodge those shots சொல்லி முடிச்சேன் தூக்கிட்டான் not enough movement indeed, and top is going to be finding him. Tixie goes down. Tixie ஐயோ காடல் இங்க தான் That's இருக்கு. really good news for Navi. Navi left with only 2 players alive. எங்க இருக்காங்க காடல் நடுவுல இருக்காங்க, நடுவுல இல்ல ஓரளவுக்கு இருக்காங்க. ஜோன் எப்படியும் போட மாட்டானுங்க தெரியும். இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு. அவனுங்க போடுறதா ஜோன் போல இன்ஃபினிட்டி வத்தேல top teams ke and just that determination. Next zone goes up, so hopefully they're a little more determined because they are on the opposite end. Fight clutch gadga illaya inge irukana challenge to reposition now in this circle that did once again favor the south and favor the water. Oh, did you see the split from Infinity as well inside the zone? They had like all 4 players separated out, and as soon as they realized next 3 is closing in, they just retreated back. Now they have a 2-2 split. Both these compounds are being acquired by Infinity, and Infinity have the prime positioning inside the zone, including Nigma Galaxy. Now they can try and play this off as safe as possible, or else they can try and rack up some kill points that are the teams that are trying to make it inside the zone. Team Secret though pretty close to Furious Gaming. I guess I gotta say Poppy Potro is pretty close to Team Secret. Oh, Parabai action இறங்கிட்டான் டோர் வச்சிட்டு. There was a player that can really clutch this one out. Poppy Potro is that player. There we go. Popping up with that UMP. Surprise. Exactly what they're saying. What I want to see now is some type of support though from the back lines. Maybe send one teammate down there in the front lines to help support Poppy Potro. But it looks like the 3 teammates are going to remain up there in the hills playing that oversight position. Oh, they're just the scouts right now. They're just giving so much information to Poppy Potro. They're kind of like they're his eyes behind the sight lines. But look at Jumper. Jumper recognizes what angles are currently going to be occupied. He knows for a fact that the south, the wall is going to be the perfect cover. The 3 teammates on the hill, they don't have sight lines behind that hill. And Poppy Potro, well, got caught slipping. At HDG, they're just like, all right, don't mind us, guys. We're just making our way through. We're peaceful. We're friendly. Just got some safe pathway out of that miserable situation. Yeah, now again, Furious Gaming, they have 1 man down. Poppy Potro is a huge man, and you do want to make sure he's back up on his feet. Downward Gaming. Seems like they're charging up on Xavier. Lamborghini's position is compromised. That's the question. And I'm pretty sure it has to be at this point in time. Fabian just right outside. And yep, just Stalwart Esports as well rolling out on the sidelines, but I'm not really sure. I don't think so they're going to be challenging a fight. No, they're zooming back. They're looking to reposition. They're looking to get into the circle. So, Xavier back against the wall. 2 squad mates right there trying to defend this compound up against 3. Duck in the back, knocked out. Not good news. They do have the ability to play this one a little slow, but not too slow, because look at the circle shift. This fight is not in the next zone. And looks like Frankie gonna be popping in that Bucky trying to reposition. That could be risky, but Silas! Oh, Silas, I saw Silas cooking the grenade right there. Trying to toss that one out of the Pika. Did not allow that to happen. Hopefully they can pick up Action though, because look at this. Action crawling on their knees, but Action has that M249. Squad wiper, so that can come in clutch. Next zone, once again,
Nigma Galaxy, they picked that compound on the coast. Nigma and Galaxy. Look at this. I have a feeling it's going to play out in their favor. Infinity தான் because where போடுவாங்க, else damn can it sure. go? Not only that, it's on a main road, so you have Infinity to மட்டும் assume some போட்டானுங்க, teams, they இல்லையா? might rotate on that main road for quick Rotate, access. rotate. And look at that. Oh. Yes, they do get the circle shift. So Clutch Nigma guard Galaxy gali. easily G. looking at top Jonathan 5 gali. if they Play can zone ல செத்து defend போயிட்டாங்களா? their compound. Oh, they're chilling. They're Yeah, chilling yeah, big yeah. time. Unless they're just going to be witnessing a huge wave of teams coming in out of their compound, just trying to ரொம்ப ram their vehicles right கஷ்டப்படுறானுங்க. onto it. பாவம். I'm pretty sure that's going to be happening in the future. For now, DXavier, Frankie being taken out. Lamborghini's the man. And certainly, this time is not as quick as his name. Instead, taking things a little slow, Jonathan being man, as cautious as Jonathan super possible. set பாரு. Pop in that med kit as well. It's taken down to 70% of HP. A Lamborghini, I do understand the only man alive has a lot of pressure, but guess Lamborghini. what? பேரே Strikes at the right Lamborghini-யா? time. தம்பிகளா. Not only that, as a solo here on Miramar, you got a lot of dips, you got a lot of terrain to work with to try to avoid any type of sight line. So maybe they could solo snake it and come out on top with some additional placement points. Fenerbahçe out there in the distance, they are going to have to reposition here very shortly. Parabor though, look at that, another teammate on the field, M249 out there in the open, looking to get some nice shots on out. Well, Lamborghini did reposition. TN Johnny, they saw bro. the I water am TN and they Johnny. said, YOLO, TM Jonathan, sending it வாங்க bro, straight to வாங்க bro. water. உங்களுக்கு big That's fan a bro. good play though. I like that play That a is. lot. That is indeed kind of like the safest route you can take inside these kind of zones. 2 நிமிஷம் ஆயி But போச்சு. A7. கமாண்ட் போட்டு. Looking to take out the man in the close. And it's going to be Kador from next Ruya. Easily being taken care of. A7 now, they also need to make it inside the zone. So the pathway in the front is going to be a little exposed. But it's fine. They've got the vehicles covering their back. Senatex and Mafioso, they're going to be making their way slowly inside the zone. Infinity as well. As I mentioned, they had a really great positioning until the zone moved away from them. But still, they can try and hold off the teams that are in the back, including Nova. But Jimmy's the only man alive. Yeah, still pretty Yarabaya solid put position though, it all things considered. I think Insti innu a irukonu little da. bit of it is in the next circle, and we saw they have those different levels Rendu of point in the terrain to match, work with. So as long as they can make sure STG nobody constant surprises them performance from கொடுக்குறாங்க. behind, ஜெயிச்சிருவானுங்க they bro. should be looking ahead, looking downhill, and as long as they have No some வாடு vehicles to இன்னொருத்தருக்கும் maybe work 14 with, plus 4. they are looking pretty solid in my There opinion. is Godel Especially with 4 13 up. plus 4 point. Oh, they are looking really solid. பரவாயில்ல. Team Secret right on the edge, including Stalwart Esports. This game definitely not as good as expected, but Team Secret for sure. Even though they're hurt, they're not ST, down you yet. use They're the still Raven giving a Pro, huge fight to all அடிக்கிறாங்களே. these teams in the lobby. 2 players alive. Thank you, bro. Shot should be back வாங்க on his வாங்க feet வாங்க in bro. no time. A7. உங்களுக்கு நான் வந்து Rio big fan bro. taken out. That's not going to be keeping A7 settled. They need to make sure Carrillo's going to be back up on his feet. And next, Ruya is the one trying to hold him off at bay. எங்க bro zone தண்ணில போறானுங்க. யாருமே இல்ல ஜோனுக்குள்ள. அழகா அந்த ரோட் பரமா ரிட்ஜ் பிடிச்சிருவானுங்க Nigma Galaxy. And he is getting taken care of. Confirmed dinner Nigma Galaxy தான். Yeah, charging downhill like that. No real option. dinner because the dinner next prediction zone did Nigma shift, Galaxy. so அழகா போய் அந்த That டிராக்டர் pressure, அடிக்கல bro. பிடிச்சலாம். Yep, that pressure my just God. added on top of that one. So Mafioso happy But after யாரு that. பிடிக்கிறா Lim Infinity-யா? looking to loot some crates, Nigma looking to get Galaxy some ஜோனுக்கு போகாத initial மீலா. meds, re-up on that ammo, and then pretty much Yes, reposition to 7. send a text up, பிடிக்கிறானே ஜோனு. who I believe has a pretty solid Godel ரொம்ப snake கஷ்டப்படுறாங்க position bro. out there on that இது road. As உங்களுக்கு long as they can ரொட்டேஷனே avoid சரியில்லை. the sight lines நான் from Nigma ரொட்டேஷன் எனக்கு Galaxy, தெரியல. who எல்லா have டீமும் been, அவங்க we have வழியிலே to say, வரானுங்க. they have been big chilling this whole எனக்கு தெரிஞ்சு game. What a நீ ஃபுல்லா position இப்படி they தான் called ஆடுவாங்க. out. நாளைக்கு தான் And ட்ரை பண்ணலாம்னு what a நினைக்கிறேன். position ஏன்னா நீ they வந்து எல்லாம் claimed கஷ்டப்படுறான். early on here. Exactly, but I don't like the split coming in போடு from போடு. Raouf. Nigma Galaxy ஜோன் All the way முடிக்கிறாங்க. separated out. I understand it's a 3-1 split, but still. செத்தான். யாருமே It's kind of தம்பி over. தண்ணிக்குள்ள விட்டுட்டியா? Separated out, அப்படி that's what exactly I was saying. வண்டி தண்ணிக்குள்ள விட்டுட்டு உட்கார்ந்திருக்கானுங்க உள்ளுக்குள்ள. There might be a lot of charges. Raouf, he does have the buggy. போடு 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 போடு. But he got spotted, taking a lot of shots. And, oh no! Infinity. Steps out the buggy in the nick of time. எல்லாரும் விடுறானுங்க. Infinity, here comes போடு the charge போடு. from their side as well. ஏய் ஏன்டா நீ I do காமெடி like the பண்றீங்க Raouf play கொடுத்து. as long as they don't get taken out எண்ணெயில here, போட்டு because to me பொரிக்கிற that's மாதிரி like the பொரிக்கிறானுங்களே. insurance policy. You send one into the water, பொரிக்கிறானுங்க there's bro. no waters to play, பொரிக்கிறானுங்க and போட்டு you make தண்ணிக்குள்ள sure போட்டு that they stay பொரிக்கிறானுங்க. alive. Meanwhile, use your numbers to your advantage. See, we need to see Freak, we need to see Lord, we need to see them be putting in that pressure to make போடு. sure that insurance policy அப்படி in the போடு. water does என்ன stay ஸ்ப்ரேடா alive. ஏக்கர் அலர். And they weren't able to pull that off here. தண்ணிக்குள்ளே ஸ்ப்ரே போட்டு Oh, தள்ளுறானுங்க. not anymore. The insurance policy இன்சூரன்ஸ் பாலிசியா? is taken away from them. Unfortunate. Team Secret, but still. அட Nigma Galaxy, பாவிங்களா. they have the man advantage inside Nigma this entire Galaxy situation. பொறுமையா and they இருந்தானுங்க. can always அழகா turn டின்னர் it போட into போறாங்க. a victory. Unless
போடு And they don't make any இன்னும் ஒரு kind of நேடு rookie mistakes. இன்னும் Team ஒரு நேடு Secret shots ஏடா the அங்க only man போறீங்க alive, but போடு 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 அந்த பக்கம் all it தட்டி takes விடுது is ரைட் that வந்து one லெஃப்ட் little இது mistake and shots will get a huge chance to try and இவனு bounce முடிக்க back. போறேன் எஸ்டி ஆடா சே Another STA huge game இல்லையா? too, when we're TS. talking elim points அந்த மாதிரி for நோவா these top teams. போடு நிக்மா கேலக்ஸி Alpha 7, 13 + I 8 saw 21 மைண்ட் 7 elim points. ST Nigma தான் என்னமோ Galaxy, டேபிள் டாப் 8 elim points, so they இந்த மாதிரி were ஏ able to டிஎம்ஆர் really use that Oh, no, position, bro. that compound in their favor. As DMR Lord gonna be players. pulling up here. நேடு Grenade இந்த coming நேட்ல in, கண்டிப்பா looking to போட்டியாயிரும் bust it. Let's Put- see, will it be put in- successful? Oh, Freak also Oh, going into no, water? not I good. don't know about that one. I don't ஏ know about that என்னமா one. சர்வே பண்றானுங்க Yeah, ரெடி that's a அப்பா questionable play from Nigma Galaxy. I don't know why they did that. முடிஞ்சு Trying their best to பாட்டே get out shots, and finally a nade connects on the shots. 2v4 சார் 2v2 ஆ ஏ Without 2v2 a doubt, but now it's 2-on-2 போடு situation. போடு And போடு A7, டிஎம்ஆர் ரெடியா they யூஸ் thrive in பண்றானுங்களே these moments. They do. They do. Let's see, getting shot from the இது SLR. ஜோன் கிடையாது Now, just think அவ்வளவுதான் about ப்ரோ it. A7 If they வின்னு would நினைக்கிறேன் have kept Freak alive, they would have நாக்கு had வச்சா a ஈஸி 3-2 இல்லைன்னா right கஷ்டம் now. But instead, Freak went into the water. இல்ல Don't எவனாச்சும் know நாக் why. அவுட் ஆயிட்டாங்கன்னா போட்டி Now அப்படி they're down முடிஞ்சு to just a 2v2, and போடு this is போடு Mafiosa கார் and எடுத்துட்டு ஃபின் Fenerbahçe, பண்றானுங்களே two of the most consistent players. ஒருத்தன் on ரைட் the West ரொட்டேஷன் League. ஒருத்தன் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் போறானுங்க Using ப்ரோ that bus வேற as a லெவல் movie cover as well. I do like what Hamoudi is trying to do here, but Yeah. if Nigma Galaxy played things a little bit more safer, இன்னும் ஒரு நேடு This would விழுந்துச்சுன்னா be காலி the நிக்மா outcome. கேலக்ஸில எடுத்தேன் yeah, They're too Hamoudi taken grouped. down a They're little bit too too grouped low. up. Yeah, as you mentioned, too Right, grouped up. left There and needs to rotate be a little பண்றானுங்கடா separation. There சாமி. needs to be a little bit more info gathering, and I do like what A7 are doing. Senatex are trying his best to give as much as visual AWM. info as possible to Seriously, Mafioso. bro? Mafioso slowly and எவ்வளவு steadily smoke-டா வச்சிருப்பீங்க? sneaking around the ridge, making sure his presence isn't being sensed Yeah, by அப்பா. Nigma Galaxy. Exactly. போடு Senetexa போடு has போடு that போடு hard cover. யோ யோ Senetexa வேற trying to லெவல் keep these ஸ்மோக் sightlines to make sure ஸ்மோக்லெஸ் Nigma Galaxy stay pinned down. Meanwhile, Mafioso quietly sneaking up with நேடு their கரெக்டா போட்டான் grenade range. ஆ, Nigma அப்படி. Galaxy are on top of each other. There goes one. Now it's up to Lord to clutch this ஏய்யோ, one out. அண்ணன். Was able to take out Mafioso, but Senetexa Push full பண்றான். sending it right now. ஏன் ஏடபிள்யூமா Oh, the reply is there without a doubt, and as you mentioned, Senatexa full sending it. புல்லட் வேற down the இல்லையா line. He does have to favor him அவ்வளவுதான் in those முடிஞ்சு close range வாய்ப்பே இல்ல combats. ராஜா Senetexa is not going to fall எகிரி back. வந்து ஒரு அடி போட Problem is, போறான் Lord doesn't have HP favoring him, and he is trying his best to heal back up, but Senetexa is just a வாய்ப்பு little இல்ல too aggressive அந்த in these மாதிரி moments, and he will seal the deal. அந்த on the மாதிரி final இந்த man of மாதிரி Nigma எந்த Galaxy. மாதிரி And A7 get that chicken dinner. Wow. காடல் இந்த மேட்ச் Let's சொதப்பல் go. பாவம் Hey, 0 I've கில் seen இன்ஃபினிட்டி you try 4th to பிளேஸா drop shot Senetexa. பாவீங்களா கில் அடிக்கலையா அவனும் Not 10 like kills. this. பேரா போய் 2 கில் Alpha 7. Winner, யாரு winner, இவன்? chicken dinner PS in 5 கில் அடிச்சு game வச்சிருக்கான். number 2. And I gotta say, அடுத்த மேட்ச் வரதுக்குள்ள that போயிட்டு இருந்தான் split at the number 2. And I gotta say, தெரிய வரும் that split at the end. Senetexa covering the position from the high ground. Mafioso trying to get within grenade range, find that little dip. That was the game-winning play here. So huge congrats to them, but also congrats to Nigma Galaxy. Ton of kills, ton of placement points as well, Necro. Dude, insane game, insane game. 10 elims from the side of A7, Enigma Galaxy as well. Some rookie mistakes being made, honestly. When they had that one man being taken out from that split, as you mentioned, the insurance, when it got taken away from them, I feel like they should have at least tried to like stay to group up a little bit, but they should have also had a little bit of sensible split between them. Well, it is what it is. That was only game number 2, Miramar. Ladies and gentlemen, don't go anywhere. Let's hear what the analysts have to say about that game. Well, you better not go anywhere because we have a lot to say about that last match. Thank you very much, Necro and Mustache Dave, for covering that one. I can already see out of the corner of my eye 7 extremely happy about Alpha 7 taking home a chicken dinner, taking home a good amount of eliminations, but also for Senetexa, he played last year here at PMGC, or the first year at PMGC, well, PMCO, Fall Split Global Finals, we get the entire name out there. He played back then, and he's shown he's got what it takes to compete and got what it takes to get them victories. He's been one of the most veteran players out of the Americas, and I mean, he's showcasing it. He's actually continuing to improve. He's not just being stagnant, he's been able to improve. He's now becoming a clutch player, as we were able to see right there for this team. And I mean, this is huge for Alpha 7, because if I'm not mistaken, in the next one, we're going to be going to Sanhok, and there's going to be a lot of spicy stuff that we're going to be
talking about it in a bit. But for Alpha 7, I mean, I do hope they're able to carry that momentum. This is a team that's usually really well at carrying that momentum. If they're able to maintain that, it's going to be huge for them. Yeah, I think especially you have some players that are very hesitant to go to that first-person mode towards the end there, but going into that FPP moment in that 1v1 was just clutch. In that smoke moment, you're going to have that information first, and you're instantly going to be able to get in that spray mode. Good execution from Senetexa, feeling confident towards the end to secure the win. That's what we want to see in those finishing moments. Yeah, and also give a shout out to Nigma Galaxy, right? This team, we really kind of criticized a lot when it came to the league stage. They just really didn't seem to pick up a lot of eliminations. They mostly got their points early on was just placement points, but they get a lot of limbs here. They get second place as well. We'll take a look at the points they get here in just a few seconds, but this was a strong start for them as well here in match 2. Yeah, I had a big question mark coming into this. Sure, they're Sanhok, they showed what they can do, but you only have 3 Sanhok games, so I want to see if they can bring some consistency to the table on Miramar and also Erangel. They got 2 second places here. They're able to get 21 total points on this game, but once again, Alpha 7, they able to get 10 eliminations, and it was not given right 7. They were consistently fighting onto the western side, creating opportunities, getting that high ground, and then pushing hard at the end was Mafioso trying to go for that flank. It was an interesting idea. Mafioso did go down, but man, they were fighting tooth and nail for that game. It kind of worked out great that they were able to just switch one player from each other, right? Yeah. One got knocked, the other player got knocked too, so that helped out Alpha 7 in a huge way. And I love that Senetexa didn't just take the time to wait and see what happened. He just decided to push on the buggy and make sure he was able to get that chicken there. So that was really an impressive play out of Senetexa, and I mean, that shows why he is that veteran player out of Alpha 7. Another team I really want to talk about is Team Secret. I feel like the difference from what we saw in the first game to this game, it was night and day. I love the pushes they were able to do. Yeah. They seem more coordinated. They seem more working together, and it was just lovely to see. And they were able to finish off some of those fights without getting any of their players eliminated. Yeah, in particular, I think Team Secret was super opportunistic in this game because this circle continuously going towards that ocean, like very rarely happens, by the way, on these maps of Miramar. They were super opportunistic because you had all these teams. You had Stalwart, SIXTWOEIGHT, Fenerbahçe, Nigma Galaxy. You had also Nova that were all coming down in their position, and they picked up almost every single elimination on teams that were trying to make that rotation happen. So good on Team Secret, willing to take the fight when it comes their way. Well, we can see here our overall rankings from our first 2 matches being played so far. And Stalwart Esports still maintaining that #1 position only by 3 points. But that's also a really good idea, or at least shows us a good thing about Nigma Galaxy. Haven't won a match, but they're still second place. They're still ahead of Alpha 7, who didn't have a good first match. They're able to put up a consistent performance so far, and that's a great sign for this team. We talked a lot, especially in the Eastern League, about how the Arabic region has been able to continuously improve, and potentially the region they improved the most, I would say, throughout the past year, and doing some big gestures because it's how impressive it's actually been for this team. And they've proven it here. If they can perform on the PMGC international stage, I think that they're really going to put the Arabic region on the map, and they've really done so in big fashion so far. Speaking of big fashion, 7, don't worry, you'll talk in a second here. You guys can see the CD key for the PMGC token. It's getting ever so close to being finished off in this very first day. We can get yourself 1,200 tokens if you redeem it at PUBGmobile.com/redeem. But also, we're already up to 800,000 viewers here. We got 200,000 to go, so tell your friends, tell your family, tell your significant others, maybe tell your pets as well if they do have a phone, hopefully for them a One Plus. Tune in, because we're going to be giving away a lot of prizes for everyone else out there at home. 7, though, let's talk about it. Let's continue the conversation. With this one, I mean, the team I actually want to talk about is going to be a little bit different with what we're talking about them in regards to Erangel. I'm going to be talking about GodLike. I noticed this is now the second match that they decide to play the blue zone, and it's making it so they're not able to have any mistakes. If they have a mistake, they're going to be losing a player, whether it is by the damage of the zone that they're receiving, but they're not being actually allowed to creating the rotations. I don't know if maybe they need to start moving in towards the circle a little bit faster, but so far they got super lucky on that Erangel, right? With Jonathan being able to clutch up and being able to get those ilms, but here in this last game in Miramar, it totally backfired too. Yeah, I think you just need a little bit more time. We said it right. You need just a little bit more experience. I think this first day is going to be a little bit of test for them. Try and see if they're going to test the waters, see if they can potentially go for a playstyle that works. Blue, not working out so far for them so far, so we'll see if they can try and potentially adapt a little bit more in the next games to come. I mean, there's still a lot of matches left to go. We still have 16 over the next 3 days, but you are running out of them, right? If you want to be the team coming in first place, win the $1.5 million, you can't really afford to have too many bad matches, but you're allowed to have the 1 or 2. And before we do even continue throughout the show, we have another recap coming up here in just a few seconds. Not sure again what team it's going to be quite just yet, but you know what? I'm probably going to assume it's going to be Alpha 7 since they won the whole thing there. They have to be. I would be surprised if we actually not going to be talking about them. And another player I wanted to talk about with Alpha 7, Ruya, we were actually able to see him there. He got super close to the point where he got knocked, and this is something that we were talking about before this show, Max. It was
how they are so used to just sending out Korea to scout for them because he's usually one of the main fraggers for that team, right? But it can also backfire because if he gets caught in a peculiar situation, you're going to be losing a player of the caliber of Korea. Luckily for them, that didn't happen in the last match. Yeah, we were a little bit scared, potentially them using Korea could hurt their chances of getting these big wins pretty significantly. But the cool thing is that now SIXTWOEIGHT has that fragging potential, right? And he has been coming in clutch, especially in that finish gun in that FPP mode. So don't need carry, you can have the rest of the team carry. They might look small there on that mini-map, but they're big players in game here as we are taking a look at Mafioso, as we were talking about before as well. Some early fights happening for Alpha 7. And again, for this team, I mean, I think there's a lot of pressure on the shoulders being the best team throughout this entire year from Brazil. We talk about Stalwart Esports being the team from Mongolia, but this team also has that same kind of pressure on their shoulders, and can they live up to it? Well, I mean, we're seeing they're starting to do so, and they're able to do quite well in 3rd place. Yeah, I mean, and not even Brazil is actually, sorry, I'm going to go back to Alpha 7, is actually their best team from the Americas. They were definitely the most consistent team out of the Americas. Destroyed Americas. It wasn't even close. So that's what a lot of people are looking towards this team, to seeing how they're going to be performing towards the East. Because in Americas, as I do cover that area, everybody just looks at the East teams like they're just godly. They cannot be touched. But now, I mean, for Alpha 7 to be able to get this chicken dinner here in the 2nd match is going to be huge for them. Yeah, it's going to be great. And we're actually going to be seeing the exact execution towards the end of that game. It was SIXTWOEIGHT, it was Mafioso. SIXTWOEIGHT, towards that end moment there, waiting onto the backside and trying to allow his teammate, which is Mafioso, to actually get a little bit closer in. So I think that position going for that 1-1 split was perfectly executed. Those smokes were greatly played from Nigma Galaxy, but when you get close, you just throw a few nades, and that's pretty much done and dusted. Mafioso unfortunately does get knocked, but then it turns to the 1v1, and then that great FPP play from SIXTWOEIGHT was just clutch at the end. And that's what I was talking about. SIXTWOEIGHT wasted no time in making sure he went for that push. As soon as Mafioso was already getting knocked down, SIXTWOEIGHT went for it. And right here, this is something that you were talking about, and I personally use it when I play PUBG Mobile myself, Max, is I like to switch to that FPP view, especially in this close quarter, because it's just going to give you such a huge advantage. As you can see right there, SIXTWEIGHT being able to clutch up, and he is becoming that clutch up player, which is great. We've been talking about teams having just more than one superstar. Alpha 7 is looking like they have a deep roster. I did also like how Mafioso was kind of off towards the side there, right? On the other side of the road. The information he gains, even while being knocked, is so good for SIXTWOEIGHT to be able to capitalize off that position, take home the victory, and get them one step closer to that $1.5 million. Now, I'm not going to be too harsh here. Oh, no. 4 rivals you have as a team to watch, right? How did they do? I mean, it was Alpha 7. I mean, they're too good. Come on. Yeah, and unfortunately, that's the main issue that we have with 4 rivals. They get close to a potential good position, and then I have the impression they stress in some way, shape, or form, and they just unfortunately have a complete blunder. Happen once again here versus Alpha 7, and they are a team that needs to have structure. You give them structure, they could potentially get wins, but it's just not happening yet. I mean, we've seen good things out of them, to be fair, but they were always that team that couldn't close out matches, and when you want to be the top of the table, right? You have to be able to close out matches. You can't be really good at placements. You can't be just really good at eliminations. You have to have that great marriage. You got to get down that one knee, pop the ring on, pop the question, and be able to pull that off if you want to be able to win $1.5 million. But a team who wants to win $1.5 million is actually going to be Stalwart Esports. To start off the day strong, and luckily for us, we do have an interview coming up with them in just a second. Hello from Singapore, the PUBG Mobile Global Championship, of course, the Grand Finals. With me now from Stalwart Esports. Hello, Action, right here. Nice to see you. Hello, hello. And we've got, of course, coach and translator and manager here. Good to see you. Nice to meet you. Thank you. Thank you for being here. A few quick questions, a quick fire round. You guys have been very competitive in the first 2 games. How did you prepare for the Grand Finals? Эхний 2 тоглолт маш мундаг байлаа. Тэгээд Grand Final юу бэлдсэн бэ? Ер нь бол тоглолтынхаа юу тактикийг бол ер нь хийж болохгүй. Тэгээд бид нар энэ тэмцээн дээр ер нь хамаг чадхаараа үзээд заавал чемпион болохыг гэж байна. Okay, he say he not want to tell the tactic of our game. Of course. But he say we can try our best for coming to champion. Now you guys also played well in the league stage. So in your opinion, what's the biggest difference between the Grand Finals and the league stage so far? Okay, so league stage-ийн тоглолт нь юу одоо ингээд league stage Grand Final хоёрын тоглолт нь ялгаа нь юунд байна гэнэ. League stage-ийн тоглолт Grand Final-ын тоглолт нь ер нь бол Grand Final нь дэлхийн бүх шийдвэр цугласан гэж хэлж байна доо. He say
is different because grand final is all the team in the world, 21, the best team in the world. So league stage is only for each team, right? Right. And this is the biggest difference. That's right, of course, the sizing of the teams. Now, when it comes to the championship, who do you think is your biggest competitor? I'd love to know as well. Okay. Энэ тэмцээний хамгийн том өрсөлдөгч нь юу вэ гэнэ? Хамгийн том өрсөлдөгч гэвэл бид нар өөрсдөө юм уу да. Өөрсдөө таваад энэ тэмцээнд авраг болоод гэртээ бахархалтайгаар арихыг хүсэж байна ер нь. You say all team is the best, all team is good, but the real adversary for us is ourselves. Because yeah, in the game we can have so many error, but this is for ourselves. Yeah. Because you can have so many error, and if we don't have some error, it's good, and we can take the trophy of PMGC and go home. That's right. Hey, all the best, and thank you for being here. Thank you very much. Let's say a big hello and goodbye from Singapore. Thank you. Hello, and hopefully not goodbye for too long here. Great to hear from them, actually, talking to action and who their biggest opponent was themselves. That's deep. That is deep. I know. So, and you brought this up when we were watching the interview, Max, because you did reach out to them, and they told you it was a different team, right, originally? Yeah, they said it was Alpha 7 because of their main drop on bootcamp. We could talk about that for absolute ages. The DBS fights and everything is insane. Like, you definitely want to look out for that Sanhok game. But yeah, Alpha 7 is also their big competitor from the western side. But maybe. Could happen. Maybe after they see Alpha 7 play, they're like, they're not that big of a deal. Nah, they're going to drop each other. All right, ladies and gentlemen, we'll see if they're going to drop each other in just a few moments. We're going to head to a short break here and get things ready for our third match of the day. Victorious, can't stop me. Maybe today we'll fight our battles, show you the way if you can handle it. You follow me. PMGC 2021, 2021, GrandFinals. GrandFinals. To glory.
And we are back. We told you it wasn't going to be too long of a break, and it wasn't indeed. And we're ready to get into our next match of the day as things are to get very moist on... I love that word. He loves the word. It used to freak him out, but he loves it now. I'm glad to hear that, Max. But things will get really interesting when we get over to Sanhok for multiple reasons, right? We have potential hot drops, but also if we look back on East, we've had so many, or two teams in particular, be so consistent in how they play, but also their style. Nigma Galaxy, Maruf, Heal in the blue. Infinity just plays top 3 every time, because that's what they seem to always do. Yeah, it's the Infinity playstyle coming in onto this one, right? But the one we want to talk about especially is going to be that hot drop. Yes. That hot drop is going to be insane. It's going to be going through in the boot camp. It's going to be Alpha 7. It's going to be Stalwart. Two teams that currently both got a win right now, and they're going to fight it out super early in that game. And in the scrims, they made it happen. It got close a lot of the times. Who's going to come out on top? I don't know right now. Which gun was it? Which gun was it? It was the DBS. Yes. You know it. It's DBS fight in boot camp. Hell yeah. That's all. I mean, the thing is, right? Do you legitimately think we're gonna have a hot drop though? Yes. Yes. But the thing is, why would you risk something like that again with so few matches to be played? And you know, if you lose that one match, or you go out early in that one match, you could be ruining your chance to win a $1.5 million. So. Yeah. Okay, so with Alpha 7, that's pretty much their main Sanhok gameplay that we have seen for all year. I don't think I've ever seen him drop anywhere that is not Sanhok. And I mean, bootcamp and Sanhok. And the reason why I say that is because they love to go towards the mountain a little bit south of bootcamp, and they just like to gatekeep and dominate that area. Yeah, it's a really good position to go for, but that's the thing. There's a clear opportunity for Stalwart to do a very similar rotation also to get access to that high ground hilltop. Just go trifecta. I mean, it was Reject who used to play that position every single time in Sanhok, and they would have a good amount of success in that position. Trifecta is not contested right now. If this fight goes wrong for one of these two teams and you want to try and catch up on your next 2 Sanhok games, trifecta is a go-to area for one of these 2 teams. The thing is, for me, is that this is the least played map. Yep. Least played Battleground in the entire event. You play it 3 times throughout these days. Being one of those teams who can be consistent and pick up points so consistently for me is like such a really cool thing to see. Typically you'll see teams, I mean, Erangel is the most played map, period. Every team should generally have a good understanding, but for some reason, for me, in my head, Infinity always have it figured out. And I don't think we even figured out what the reason was, but they're always so consistent on a map that is coined as being the most difficult and RNG map out there. Yeah, I think the main reason why you see this team perform so well is every single one of their players is able to frag out big time, and having 4 players that have that big fragging potential in a fight where you could have third parties happening, you need to all have that potential, even if you're Nigeria or even if you're support. That fragging potential is actually huge and is what enabled them to get these, as you mentioned earlier, right, Jason, those top 3 finishes very consistently. So I think that's the reason for their success, but you have other teams from the western side that have that fragging potential, so it's not going to be all that easy here. And one of those teams is actually going to be SGG. So during our West League, we had a lot of encounters in regards to hot drops between SGG and Ghost Gaming. Ghost Gaming is nowhere to be seen here, right? So now SGG is going to have that extra time. Oh my. Damn. Now SGG, damn son. Now SGG is just going to have that extra time to be able to loot, to be able to figure out which way they're going to be rotating. And I think it's going to play in their favor. If we do get somewhat of a northeast circle, it's going to favor them big time. Okay, well, speaking of favoring you, can help you guys improve your own game. For the OnePlus 9 Pro, you guys can pick up that one with an ultra smooth gaming at 90 FPS. It can help take you to the next level, and you never have to settle when using OnePlus. That's how I improve my gameplay. If Max was using that phone, he probably would have qualified for PMCO. Yeah, you know I had to bring it up. Come on, every PUBG Mobile event, it's literally in my contract. I'm allowed to rip on Max for not qualifying for PMCO. Yeah, I tried. Okay, you did try. The bots were too good. To be fair, the reason I won't play against Max is because I don't want to lose to him, because then I lose to someone who could even qualify for PMCO. Ooh. Yeah. Wait, I need to look. Okay, we're starting early, okay, they're ripping in. But yeah, I mean... Yeah, of course. Yeah, of course. It's how it's going to go. I didn't even try. No, I didn't even try. Listen, I am the #1 bot in PUBG Mobile, okay? Don't even try. Oh, that was you in PMCO, okay. Yeah. Okay. Also, shout out to Fairmont Singapore for catering with the highest degree of pampering here at PMGC. And really quick, we have to get into our teams to watch as well, because this, for us, I think is a really interesting one, because we're really diverse in our selections here. I'll start things off. I went with the Infinity. As kind of mentioned before, this team has been kind of the most consistent team I've ever seen in PUBG Mobile history on Sanhok, the most difficult battleground out there. So that, for me, is why they're a team to watch. If they want to place top 3, if they want to place first overall in the event, I feel like they need to have those performances, those strong performances on Sanhok. Max? That's a big surprise. I think you never picked Infinity in like the history never of PUBG have. Mobile. First time. He's
He's never time. done that. No, I'm going to go with Nigma Galaxy because team to watch, not team to win. So I think that they can go well. If Ralph is in the blue, you know he's going to get second place. So it's going to be Nigma I mean, Galaxy. that's important, right? Yeah, if exactly. If you can be so consistent, even just teaming off They got the 2 blue second to get places. points, that's big. Yeah. Who do you got, 7? It's going to be a big surprise. It's actually going to be Alpha 6. I'm just kidding. It's going to be Alpha 7. I mean, I have to go with them because if they do end up winning that engagement, right, they're more than likely going to end up losing some players. I would love to see how they're going to adjust to that. Are they going to continue to be aggressive if they do lose some players? Or are they just going to continue to play the way they usually play Sanhok? Yeah, I mean, they're obviously the pride and the hopes of West, but it's time to hop into our next match of the day. So let's throw it back over to our commentators here for the last time of the day. We got Mustache Dave and Necro. Yo, Maxman. Hey, Maxman, what are you taking notes on, man? What you writing down? Let me know. Game number 3, Sanhok, of course, 7 representing Alpha 7. That's a big if for me, Necro. The reason I'm bringing that up is because we are predicting a Alpha 7 Stalwart Esports boot camp clash here. That's huge if they do pull it off. Oh, no, that's what I call the Clash of the Alpha Tines, dude. And this is what I'm really going to be eyeing out for. Another drop clash that is anticipated coming inside. Without a doubt, has to be GodLike and Nova. Now, both of them like to drop in Pine Ants. Are they going to be doing the same this time? That's the question. Oh, man, there's a lot of what-ifs. We're going to find out right here. But talk about finding out. We got some early game action for Rivals right here. They are squaring up. Looks like they got a duo just right in the thick of it. This is near Runes, up there on that west side of the circle ship. Oh, man, here we go. Another circle kind of like just tilted down south. It's just a south day today, Dave. I don't know what's going on. All these circles just kind of tilted down south. Take C, able to make it alive on a sliver of health. Gotta thank his gods for sure for that. Thank his, like, stars. Without a doubt. Tixie still alive in the game. Somehow. And now over here, Down1 Gaming and 4 Rivals. These two teams clashing against each other. Yeah, Fabian back there trying to group up with their teammates. Could really play spoiler for the duo of 4 Rivals, in my opinion, if Down1 could just make sure to play this one slow and keep the focus on them and really spring up with that surprise factor. Down1, the most consistent team on Sanhok when we're looking at the East League. So this is their map. They know it front and back. Let's see what will happen. 4 Rivals looking to play spoiler to that. Ooh, 4 Rivals. That's a beautiful split for sure. If the man who's kind of distanced himself from the rest of the pack also has a little bit of high ground, if he's able to find that initial knock on the Down1 Gaming, that can change quite a lot of things. But guess what? Who finds the initial knock? It's Down1 Gaming knocking on the doors of 4 Rivals. And there's a huge split for 4 Rivals as well. That's quite a questionable. Walt's outside the window, and he gets caught this time, and Junie's the man who will take care of him. Yeah, and we saw it play out exactly how we expected. Fabian from behind was able to group up with their teammates, apply that additional pressure from the alternate angle. But look at this, Clutch got UMP in hand, trying to square up with the Duke Master, the Duke and Machine with the Vector. Looks like Clutch Guard going for a nice little rotate, trying to catch an off angle here onto the Duke and Machine, who has just stayed in the corner of the compound. Looks like Clutch God might be opting to safely retract back to their teammates here, because we saw last game got like a little rough on the rotation. So we saw him lost 2 on that rotate. I have to assume they're not trying to do the same thing here. Yeah, Clutch God indeed taking things a little safe. And so you mentioned Duke and Machine inside the house. Duke and Machine is always one of those teams. He's kind of like the silent assassin. He just likes to play as quiet as possible in these kind of moments and just wait for the opponent to make any kind of mistake. And when they do, he just strikes in. Like, talking about mistakes, that's not a lot of games, because the reason I say that's not a lot of games, because after 16 games, there's going to be one team walking away with $1.5 million US dollars. So every single point counts. And look at this little substitution action here. Oh, dude, that's gonna be huge, right? They're trying to change things out, trying some new things out over here. Substitution as well, just to see how things are going to be changing out for that team. But yeah, GodLike, it seems like, again, a casualty on their side. Not a good sign. Definitely going to be a sign of worry
for GodLike, and I do want to see how they're going to be bouncing back from this, because the position they have right now is definitely not that great. Yeah, it looks like they're trying. Ooh, okay, that's exactly what was needed. A nice little knock there across the channel, because Jonathan is on the opposite end of this bridge looking to make a play. So looks like Neo and Crew, the duo, trying to keep the eyes on them, right? Applying that pressure from that east side of the bridge. But look at this, Jonathan. Jonathan looking to make a solo play with the wide rotate. Jonathan, look! Talk about the snakes of Sanhok. Talk about the snakes on Sanhok. And ladies and gentlemen, we hit 1 million viewers. So shout out to you viewers out there, putting in the work here, making this event a amazing moment. But back into the game. Jonathan, what happened? Jonathan, no, not what you want to see. Indeed, not what you want to see, Jonathan. Wanted to make some insane play happen, but just did not expect a snake in the grass. And well, this is where Fenerbahçe decided to bounce back inside this fight. And GodLike now left with, again, only 2 players to work with. Z-God going to be making the call to back off. So GodLike, if I'm them right now, I want to keep the points flowing. I want to keep things going. Pull off this fight. Avoid all fights possible here this game. They're in a position that they can actually pull back. They can use the southern part of this zone to their advantage. They can swim. They can go to cave, maybe get some loot, maybe relax, catch their breath in cave. Docks are also open. Of course, they don't know that. Try to avoid the fights here. Keep your duo alive. And if there was a map, Necro. And RNG. I'm the opposite. I don't think Sanhok is that RNG. Right? Hear me out. இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துட்டு கம்மனா இருப்பானுங்க கேட்டிருப்பானுங்க எக்ஸோட இல்லாதனால தான் எக்ஸோட 3 பேர்த்துட்டு நம்மள எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபைனல்ஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க எங்கிட்ட 2 பேர்த்துட்டு பாஸ்போர்ட் இல்லை அப்படி இருந்தால் நாங்கள் ஜோனத்தன் நீயோ 2 பேர்த்துல வேற ஒருத்தர் தான் கூப்பிட்டு போவோம் அப்படி இந்த 2 பேர்த்த ஜோனத்தன் நீயோ தான் கூப்பிட்டு போகிறோம் நீ வீடியோ பாரு அந்த கார்டு அந்த எக்ஸோவோட கண்டென்ட் கிரியேட்டர் அவனா சொல்லியிருப்பான் நான் பார்த்தேன் அந்த வீடியோ நீ அப்டேட் ஆகலை தம்பி நீ தான் ஆகலை நான் பார்த்துட்டேன் அவன் வந்து ஃபைனல் டேக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டான் வந்து எங்ககிட்ட சப்போஸ் நாங்கள் வின் பண்ணோன்னா ஜோனத்தன் நீயோ 2 பேரும் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிருப்பாங்களா கிழிச்சிருப்பாங்க touching up on the point that you made, you think Sanhok isn't really that RNG. Honestly, I'm with Jason over here. I really do think Sanhok does bring quite a lot of RNG. And the reason why I'm saying that, now if you keep the healing aspect aside of the map, I feel like even in the gunfights, Sanhok's all about. Okay. Dude, you just ripped my point apart right there. The only reason I'm saying that is because you can heal. என்ன பாஸ்போர்ட் எடுத்து கையில காமிச்சிட்டு தானே அதானே செஞ்சி டேய் அதா சும்மாடா காமெடி பண்ணாதடா gunplay, right? Most of the things are going to be going how you're going to be rotating inside the zone. And just like what happened, நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன் அந்த பாஸ்போர்ட் தூக்கி கையில வச்சிட்டு சீன் போட்டுட்டு இருப்பானே சைனாக்காரன் அவனானே brings kind of like RNG inside. And if you talk about the எப்படி இருந்தானே எலிஜிபிள் இல்லாதனால தான போல அப்புறம் என்ன அவன முதல்ல தகுதியே இல்ல போறதுக்கு played out to perfection, that has to be the team to pretty much take it. And Sanhok, this is what it's really known for. Hey, I hard disagree still. No RNG if you know how to hit them heals, man. No RNG. Oh, okay. Nice little replay right there in the last game. Just in case you forgot. That is savage. If you get caught slipping, we will replay it. And we caught right there Navi with the boat tape. My man, Navi looking to get into the zone here. Down 1, we saw them. They lost 1 early on, but they did pick up 2 elim points. And I'm touching back onto them because they were the most consistent team when we look at Sanhok performance-wise. That's a lobby on Adirunda. ரொட்டேஷனே தரல மாட்டிக்கிறாங்க பாரு டீம் கிட்ட போய் போய். I do understand. Yeah, they were really consistent. ஜோனத்தன்லாம் சரியான மொரட்டு பாம்பு அடிவாங்க. I feel like
I feel like the last thing was where Navi decided to really like bounce fight back. like இப்பயும் காடல சூப்பர் தரங்க போன மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா இந்த மிலிட்டரி பேஸ் பிரிட்ஜ் ஒரு ஃபைட் எடுத்துட்டு போனாங்க சூப்பரா அடிச்சாங்க அவன் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருந்தும் உள்ள வந்து டீம் அடிச்சானுங்க வேற லெவல்ல Navi did not really deliver as expected, but in the finals they definitely did quite well. As I mentioned, they got second place. Paraboy strikes in. He's the silent assassin this time. Forrest goes down from down one game. Could this be the start of their Paraboy show? You know, Paraboy, one of the best players, hands down, in the game. I'm sure a lot of people can agree with me. Yes, Nova correct. Esports looking to really defend their title here. Paraboy, nice little knock right there with the UMP on him. They are going to keep that to themselves, so they're just going to hold it down for the time being. And hope that Papa Blue continues RG போயிருக்கலாம் இல்ல இந்த RG போயிருந்தா அடிச்சிருப்பானே இல்ல Stalwart Esports also north of that current position. So we might have two Titans here clash very shortly. But besides that, it's a lot of individual plays here, a lot of individual knocks erupting all over the map. Just to touch up on that RNG factor. RG தான் கெத்து வேற லெவல் this is where I'm going to throw a curveball at you. 16 teams in the game. 16 teams in the game. One player from each team just doing a heal battle. That means he's going to come down to RNG, hoping that okay, I'm going to get top 5. Just hoping. This means it's an RNG somewhere down line, right? You're just hoping. All it comes down to is just a little hope. That means it is RNG. It is a part of RNG factor. I've seen it too many times. I've seen a team just go out, look for the heals, pass it off to one player. They've been practicing the heal chat for a whole year on Sanhok. So I'm just saying, RNG, I took that, I threw it out the window on Sanhok. And we are going to be playing only 3 Sanhoks. Sanhok will make up 17% of the map pool here for PUBG Mobile Global Championship Grand Finals. So I feel like this map in particular can really change the tide for certain teams that haven't been performing that well. And I believe they can do that by healing for points. I'm sticking by it, Necro. You can't change my mind, man. Okay, dude. PMPL win பண்ணது RG தான் அப்புறம் தான் காடல I'm just going to let the viewers decide, and I'm just going to let the analysts decide who are they going to be favoring in this kind of a little debate that we're having. But yeah, Fenerbahçe பாக்கலையா BGSல next Ruya. Nox bomb kind of separated out, and he's also knocked out. Is the res going to be possible? That's the question. If the res is not possible, Nox bomb being taken out, that means Fenerbahçe only left with 2 players to work with, and the map of Sanhok. Oh, it's going to be quite tough to make it out alive. One last thing to mention about that. If we see a player heal this game, get solid placement points, point proven. Easy as that. I'm going to leave it at that. We'll see what happens. That's how it works. We'll see what happens. If we see 1 or 2 players healing and they go from like a 10th place to a 3rd place, I'm dropping the mic, I'm walking away, and you owe me a sorry in the DMs. I'm just alright. I'm gonna leave it there. இவனுங்க பாரு ஓபன்ல போறானு எவனும் அடிக்க மாட்டான் ஐயோ கார்டருக்கு பின்னாடி ஒரு டீம் இருக்கு சம்பவமான போறானு and then they swam right back to Camp Charlie. So we're waiting to see. டேய் பைத்தியம் அத நீ போய் பாறா கிறுக்க மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காத all the way up there. பிரைஸ் அமௌண்ட் கொடுத்திருப்பான் என்ன இருக்கு அவனுக்கு நியோக்கு just taking their time in rotating that zone all the way from the left side. Did not want any kind of smoke with any teams. Playing things as safe as possible, playing for their lives. Next Ruya just trying to inflict some pain on Fenerbahçe. I mean, Fenerbahçe are already crumbling down. They're on their knees. Next Ruya just want to wipe them out of existence. Hopefully not too soon. 16 teams a lot. கிறுக்கு குமரியே பேசுற பிளாஸ் போதுமா I'm still on this Sanhok match right now. 0 placement points. Like, that is rough. And once when we get past the mid to late game, things are going to erupt. Paraboy, driving by. Still alive, able to avoid those sightlines by Snitch and loop up with their teammates. Next Ruya. Flash எங்க கமெண்ட் ஏகானா பல் போயிட்டியா get in the position that found themselves in. All 4 players alive, also have a decent compound to work with.
Now, what I'm really worried for over here is going to be Fenerbahçe. And somewhere down the line in the future, if the circle moves pretty close to Fenerbahçe, there's no way in hell Fenerbahçe aren't getting charged on. And to hold the charge, to hold down the fort, Fenerbahçe just doesn't have the man number. So this is where a little bit of struggle is going to be seen from the side of Fenerbahçe. And I do want to see, are they going to be going for that sneaky play? This is what Duke Machine is really known for. Or are Fenerbahçe going to be trying to fight back? But I'm going to hold on because Stalwart Esports, they might just be caught out in the open. Yeah, I agree with you on the Fenerbahçe. And kind of looking at Alpha 7 here, I'm somewhat surprised that because looking back, ஏண்டா அவனுங்களே ஒத்துக்கறானுங்க காடல் தான் நல்ல டீம்னு நீ ஏன் அவங்களுக்கு வாக்காளத்தை வாங்கிட்டு இருக்க And what I mean by that is they snake it out. They always have one player scouting the enemy and they wait for the enemy to get past the initial front liner and then they all pop up and hit them from all angles. So I'm a little surprised here that Mafioso did decide to kind of spoil that element of surprise here. But we shall see if it will pay off still because Stalwart Esports are still going to be pressured out there on the edge of the play zone and Papa Blue is slowly closing in right now. Blue zone, as you mentioned as well, slowly and steadily closing in. Godlike, it seems like for now they are settled inside Camp Charlie. Again, now the med strat that you really like, Dave, GodLike can definitely try and go for that. Day 2 la top ragger eduthu scene potukirukiya. We'll see. You keep bringing up the med strat, man. See what's up. I'm right. Don't worry about it. All right. So order. Day 2 la top ragger eduthu comedy pannirukku. So Stalwart Esports, Pika could really play spoiler because looks like action going to be crawling up and it looks like action is going to be taking the attention of Mafioso, the one up there on the boulder. Just waiting to hit these shots. Oh, you know Action wants to take it. Oh, of course he does. You know his name is Action. He's the man of action, and he wants all the action. But look, the next zone pop. Next zone pop. So that's gonna like change up this plan totally for Stalwart Esports, who were possibly looking to push uphill slowly and take the fight with A7 up there. But now all those teams in the north. They need to send it down south somehow and survive. Talk about Godlike though. They're going to be having a huge threat lingering on their head. அவனுங்களே சொல்றானுங்க அப்ரார் மேக்ஸிமே சொல்றானுங்க காடல் தான் ப்ரோ பெஸ்ட் டீம் ஜோனதன் மாதிரி பிளேயர்லாம் இந்தியாவுல வேற எவனும் கிடையாது போடு யாரா அவன் டேய் தாழ்த்து கவர் கொடுங்கடா அப்படி கவர் கொடுக்கணும் காடல் என்ன இருக்காங்களா இந்த மாதிரி போடு ஜி கார்டனா வச்சிருக்கான் போடு ST காலியா I know the next zone was far from them here, but 4 squad mates in Irani, they definitely open up themselves to getting exploded on and the complete E-limb. But Poppy Potra right there, I believe getting 2 confirmed, so that was beautiful. ஜிகாடு போடு ஒரு கில் 2 கில் ஜிகாடு 2 கில் ஒரு கிலோ தெரியல எத்தனை கில் அந்த மாதிரி போட் காட் எத்தனை கில் 3 பாயிண்ட் எடுத்துருக்கானுங்க 3 கில் அந்த மாதிரி போடே எப்படியே டாப் 10 கண்டிப்பா வர ட்ரை பண்ணுவானு காடல 14th பிளேஸா டாப் 10ல வந்துருவானு கண்டிப்பா டாப் 10 வந்துருவானு worldலயே top 10 teams GodLike they continue to be favored in these zones. That is அவங்களுக்கு ரொட்டேஷன் சிக்க மாட்டேங்குதுடா சிக்கிச்சுனா புடிச்சுடுவாங்க ஒரு புடி teams alive, so they are not out of the thick of it as of right now. Still 0 points if they get taken out right now. But Nigma Galaxy hot on ஜிகாட் மறுபடியும் நாக்கு இன்ஃபினிட்டி நாக்கு வச்சிருக்கான் போடுறான் ஜிகாட் ஆரம்பிச்சான் வேற மாதிரி ஆனா அவனை மட்டும் காட்டவே மாட்டானுங்களே because right now they're trying to keep out 628. ST எத்தனை பேரா இருக்கீங்க அடி வாங்கிட்டே இருக்கீங்க பேரா பைக்கும் பாரு லக்கி இல்ல ஜோனே போட மாட்டானுங்க பாவம் எல்லா டீமும் கஷ்டப்படுது Again, I do want to see what the final man is doing for 628. I'm pretty sure he might just be going for the ஜிகாடு வேற லெவல் ஜோனா Yeah, he's all the way down south. It's Yu Yang. பின்னாடி ஒரு டீம் வருது Taking a sweet little time to rotate inside the zone. I'm pretty sure போட்டு தள்ள அந்த பின்னாடி ஒரு டீம் ஐயோ ஜோன் தூக்கி போட்டானுடா
man being taken out, and that's a legendary Infinity GodLike தான் ஃபைட் வருமா இல்ல Infinity அந்த பக்கம் போயிடுவாங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு GodLike இந்த Infinity ரைட் ரொட்டேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். We saw Order and Jimmy both in vehicles எல்லா டீமும் அவுட் ஆஃப் ஜோன். into this new circle. எஸ்டி தம்பி ஆர்பானி யூம்பில ஸ்ப்ரே போட்டுட்டு இருக்கீங்க. டேய் என்னடா எல்லாரும் ஒரு யூம்பி வச்சிருக்கானுங்க. They can continue to survive here. 12 teams to go. Yeah. எல்லா டீம்லயும் ஒரு யூம்பி இருக்கான், ஒரு டிஎம்ஆர் இருக்கான். Play zone days avranuga or team play zone days idu vacha definitely pretty good. But again, as top long as 10 varuvanugala at the same time he will need to leave the spot anytime soon because the wall of death is moving top 11 untanuga and he needs top to make 10 varuvanugala sure top 10 varuvanugala mark inside the zone as quick as possible because next in the match top 10 vandanuna valiye 100% would want to try and hold him off at bay. So Jimmy, he needs to make Infinity zone naku things are getting so intense this late in the game of Sanhok. They're also taking a lot of damage from the wall. A lot of pressure on all these teams. Out of zone, looks like Jimmy's just going to watch that one limb point kind of slip through their fingers out there in the distance, but surviving is definitely better than that one limb point. So the Infinity out here, Infinity zone le trying to make their way on into the play zone, but first they're going to be popped போடு என்ன Infinity இப்படி சாவறாங்க ஜோன்ல லேய் போடு மறுபடியும் நான் கோட் Infinity அவுட் எலிமினேட் இல்லையா I don't see any of these teams currently in the blue coming out on top with next Ruya still alive, pumping out those numbers currently with 8 limb points to their name. ஆஹா இவங்கட்ட மாட்டிக்குவாங்க போலயே காடுது டேய் கேம் அட்றா ஓட்றா முடிச்சு புடிங்கடா டீம் போடு யாரோ நாக்க வச்சிருக்கான் ஜீகாடா லட்சிகாடா Nigma Galaxy they've already made their mark inside. நீ ஆரியா நாக்க வச்சிருக்கான். They have a huge pressure on their shoulders because we see next Ruya. இந்த bridge கடி இருக்கறவங்க மட்டும் சேஃபா போணும். நீ next Ruya will get this bridge control easily, but bridge control also means you're going to be exposed from quite a lot of angles. Nigma Galaxy aka ஐயோ நீயோ பாவம் மாட்டிட்டான். The zone magnets they know how to pick these spots and எந்த நாயோ அடிச்சிருச்சு ரொம்ப ஓகே Nigma Galaxy they got a second place பரவாயில்லை last game. GodLike point They still got 4 up this game. Let's see if they can clutch out that winner chicken dinner that they were so close to acquiring last match. But Jimmy can be the game changer for Nigma. If he's even able to take 2 players out for Nigma, this can change the entire tide. Look at how safe, look at how silent and how quiet he's being. The position he has for himself has a lot of info. And I'm pretty sure he's trying his best to hold the nerve to this gun. The zone is the wall of death kind of engulfing him. He needs to make his mark inside the zone. So much pressure on the solo man. Oh, got him. Oh, the வண்டி எடுத்து எட்டு போட்டுட்டு இருக்கான். They were going to get taken out. Jimmy though, yeah, to your point, could he'll fit play spoiler, but remember, Jimmy's by themselves, so Jimmy will not have any help hashtag if they decide to expose their position. That's why I believe Jimmy's going to be trying to heal up right now. Currently 5 teams to go. Nigma Galaxy with 4. Next Ruya with 4. Everybody else down to a solo. Oh man, Jimmy needs to move inside the zone, and I'm pretty sure he's going to be exposed to doing so. And yep, as I mentioned, Freak spots a little glimpse, and that's going to be enough. Jimmy being taken care of. Top 4 teams alive, Dave. This is where it gets a little bit more intense. Next Ruya taking a little shots onto themselves. It's a 4-on-4 situation in here. Yeah, 4 teams to go. Next Ruya, they are going to be tossed out. Bridge that gap. Get behind that hard cover of the boulder within grenade range. You're trying to connect these grenades onto Lord, who is doing the same exact thing. But look at over there on the off angle. Looks like Frozen trying to reposition. Freak is on their knees. They're looking for that pickup. But this is going to be a solid 4v4 right here. And Moody, I love this spot. Talk about the intel that they're able to gather right there behind that boulder. Galaxy the pressure's on next Ruya without a doubt because Nigma Galaxy they just see that they have so much confidence. Also a little bit of high ground to work with, and they're able to turn it into a victory without a doubt. And now it's just down to the Infinity and DX. He's going for those heal battle. Infinity okay, Dave, please. I do not want to hear it. I do not want to hear it, Dave. Just stay quiet, please. Hey, like, talk about the heal. Xavier, Infinity. That's the strat, man. Bandage bandage என்ன குறிப்பா வச்சிட்டு இருக்கீங்க it pays off big time. I'm telling you. Look at the points. They're going to shift so much on the overall leaderboard because the 3rd place is 10 points and the 2nd place is 12 points. So Nigma Galaxy வேற level table top what these 2 squads needed here for the overall. அப்படி போடு Oh man,
exactly what these two squads needed, and finally, dancing. Final man is going to be falling down as well. And yeah, Nigma Galaxy, they just know, yeah, they're dancing at this point, just throwing a little bit of moves as well. Chicken dinner. This is the victory dance right there, ladies and gentlemen. And Nigma Galaxy are going to be the winners of the map of Sanhok. Just in no time. He only has 2. Now the final first state is going to be utilized. Shout out the freak right there. Nigma Galaxy. They got a 2nd place last game, a bunch of kills. They got 8 elim points this game, and a winner chicken dinner that nets you 15 points. Nigma Galaxy, they are straight slaying it here so far on day. Consistent performance. Flash இருந்தீனா மார்டல் ரியாக்ஷன் ஆன் காட்லைக். எல்லாரும் உட்காந்து இதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க. காட்லைக் இந்தியாவுக்கே தெரியுது காட்லைக் தான் நம்ம பெஸ்ட் டீம்னு. இந்த லவுடேக்கு மட்டும் தெரியல பாரு. இங்கே வந்து மேக்ஸி தான் டாப். க்ரௌன் ஒன்று எஸ்கேஎஸ் கான்குரர் ஒன்றும் இல்லையா? இங்கே எஸ்கேவே காணும். தம்பி எஸ்கே ஏஸ்லேயே தான் இருக்கான். ஐயோ பாவமே. $4388 சீசன் ரேங்க் 2000. அடப்பா கேக்குதா? என்ன ப்ரோ காட்லைக் எப்படி பண்ணுது? அவங்களுக்கு என்னடா பின்ன ஆடாம எப்படா திடீர்னு ஆடுவியா? ரொட்டேஷனே பிடிக்க முடியல. அவங்க வேறு எங்கே ஜோன் போனாலும் டீம் இருக்கு. ஆமாம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. ஏட்டா வேர்ல்டுலேயே இருக்கிற டாப் டீம் நல்ல டீம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. எஸ்டிலாம் வந்து இதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல. செமிஃபைனல்லாம் 4th place 5th place தான் வந்துருந்தானுங்க. ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா 1v4 காட்லைக்கா புரியல. எஸ்டி ஒருத்தன் 1v4 பண்ணானே காட்லைக்க பாத்தீங்களா இல்லையா? யார் 1v4 பண்ணா? வாய்ப்பு இல்லையே. காட்லைக் 1v4லாம் வாங்கல யார் டீமே. எல்லாம் தனித்தனியாக தான் சுற்றிட்டு இருந்தானுங்க. ஆடா அந்த வீடியோவா? காலையில் வாத்தியார் பார்த்துட்டு அப்போ நிஞ்சா அனுப்புனானே அதுவா? அது பார்த்தேன் பாரு. அப்பா அவனுங்களே அப்படி அடிக்கிறானுங்க. இதில் வேற இங்கே ஒருத்தர் வந்து ஆர்ஜியே போயிருக்கலாங்கிறான். ஆர்ஜி போயிருந்தாலே அடிச்சிருக்கலாமா? அப்பா செம காமெடி பண்றானு. அவனுக்கு தான் அவார்டு. அப்பா ஐயோ இதில் ஆர்ஜி பேர் தான் அடிச்சிருப்பாங்களாம் பாரு. இதுதான் எனக்கு செம சிரிப்பாகி போச்சு. இவனுக்கு அடிச்ச 8 கில் அடிச்சிருப்பானுங்களான்னு முதல்ல பார்க்கணும். அந்த பிரிட்ஜில் ஃபைட் பார்த்துருப்பியா? அந்த A7ம் காடலும் ஃபைட்டு மிலிட்ரி பேஸ். மிலிட்ரி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 3rd மேட்ச் தான் பார்த்தேன். ஆமா அந்த அந்த பிரிட்ஜ் அவுட் ஆஃப் ஜானதன் நேடே வேற லெவல். ஆமா இங்க வந்து மேக்ஸி போடுவா சொல்லுவாங்க. அந்த நேடா டாப் ரேக்குறான் என்னங்கட்டி. அவங்க வந்து அவங்களால ப்ரெஷரே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இல்ல அது மட்டும் இல்ல, அத மட்டும் பார்க்காத. அங்க அவுட் ஆஃப் ஜோன் அவனுங்க நியோ கிட்ட அதான் ஜானதன் நியோ கிட்ட எல்லா ஃபெசிலிட்டி கொடுத்து அவன் உயர் தாகம் பண்ணிட்டான். அது மட்டும் இல்லாம வந்து இதுரா அவங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் வந்து புது அக்கௌண்ட் இல்ல, புது அக்கௌண்ட்ல இல்லடா ஒரு மாதிரி இருக்கும்டா. அது யாருக்கா இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த கிளேசியர்லாம் இல்ல, கிளேசியர்லாம் இல்லாம ஒரு மாதிரி இருக்கும் அன்கம்ஃபர்டபுளா. அதுவும் இல்லாம இது அது என்னது
அவன் ஜோனத்தன் ட்ரெஸ்ஸும் போடக்கூடாதுட்டாங்க. நீங்க கேளுங்க நீங்க இப்பதான் போயிட்டு குளோபல் விளையாடுனேன். என்னன்னா குளோபல்ல இருக்கிற 90 FPS இது இருக்கிற 90 FPS டோட்டலா டிஃபரெண்டா இருக்கு. இந்தியாவுக்கு இன்னும் அவ்வளோக்கும் கேம் டெவலப் பண்ணல, ஒழுங்கா டெவலப் பண்ண மாட்டானு சார். அதுல போயிட்டு அப்படி வரும் கனெக்ட் ஆகுது ப்ரோ புல்லட். எனக்குலாம் என்னடா இது இப்படி பண்றாங்கன்னு தோணுது. அதுல ஸ்ப்ரேவே நல்லா தான்டா இருக்கும். அதுல ஸ்ப்ரே பண்றது காரணமே தான். வியூ கூட ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருக்கு. அந்த இன்னும் கேஆர் இன்னும் கொஞ்சம் மொக்கையா இருக்கும் ஸ்ப்ரேலாம். ஆனா இது குளோபல் ஸ்ப்ரே இன்னும் நல்லா இருக்கும். எனக்குலாம் ஒரு மாதிரி என்னடா இது டிவைஸ் வாங்கியும் 90 FPS கொடுக்க மாட்டானே. கொடுக்கலாம் ஆனா 90 FPS மாதிரியே கனெக்ட் ஆகல. ஏம் சிஸ்டலாம் அதுல ஏம் அதிகமா இருக்கும். ஆர்ஜிட்ட அப்படி என்னத்த பார்த்து பிடிச்சதோ தெரியல. இவன் ஆர்ஜின்னு அழுகுறான். முடியல. யாரு ஃபிளாஷ் அவனே சொல்றான். மேக்ஸி அப்ராரே சொல்றானுங்க ஜோனத்தன் தான் இந்தியாவில் பெஸ்ட் பிளேயர்னு. மயிராண்டி இங்கே வந்துட்டு அதெல்லாம் கிடையாது. மேக்ஸி தான் டாப் ரேகர். டாப் ஃபேகர் மேக்ஸியர் கிலோ போனா அடிச்சு பறக்க விட்டுறவாங்க. அந்த ஜானத்தனே வந்து கேமரா வந்து ரெட் டாட் ரிஃப்ளெக்ட் கொடுக்கறான். ஆனாலும் அந்த இடத்துல வந்து பாரு ஜானத்த 1 HP ஆகிருப்பான். அவனுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது. 0.1 HP இருந்தாலும் அடிச்சிட்டான். 1 HP ஆக்கிருப்பான் ப்ரோ. ஆனாலும் ஏகேம்ல என்னமா நின்னான் பாருங்க. அந்த ஸ்ப்ரே அப்படியே நிக்குது. யார் என்ன டீம்? ஒரு எஸ்டி தான். 6 புல்லட் நாக்கு. 6 புல்லட்ல டக்கு டக்குன்னு எல்லாரையும் முடிச்சிட்டு இருக்கான். ஏம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் அந்த மாதிரி கொடுத்தான். அந்த நியோவியோ ஜீகாடை அடிக்கும் போது நான் பார்த்தேன், ஷாக் ஆயிட்டேன். அந்த வின் போர்ல அடிப்பான் பாரு. அதான் என்ன ப்ரோ இந்த இப்போ வந்து அந்த எராங்கல் மேட்ச்லயும் தான் ப்ரோ என்ன ஒரு ஸ்னைப்பர்ல அடிச்சிட்டு இருக்கான். ஆத்தியார் சொன்னான்ல இந்தியாவில் தான் இந்த மாதிரி அங்கெல்லாம் எல்லாரும் டிஎம்ஆர் ஸ்னைப்பர் யூஸ் பண்ற பிளேயர்ஸ்ல இருக்கும். அவங்க ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒரு அசால்ட்ரு, ஒரு சப்போர்ட்ரு, ஒரு ஸ்னைப்பர், அந்த மாதிரி அந்த ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். ஒருத்தர் கடைசி ஜோன்ல யூபியில் 6x போட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணான் சேனாக்களை பார்த்து. ஆமா ஸ்ப்ரே வந்து ஸ்ப்ரேவோட இந்த ஸ்னைப்பரோட ஸ்ப்ரேவே வெரியா பண்ணுவாங்க. ஐயோ ஆமா ஆமா என்னது ஃபிளாஷ் ப்ரோ மெசேஜ் பாருங்களேன். என்ன பண்ணிருக்கான்? ஓ MVP வந்து டேய் அது டே 2டா லவ்டே. அவன் சொல்றான் டேய் நீ ஒரு கோமாளியாடா. அது டே 2ல ஏன்டா ஸ்டாப் ஃபிராகர் போடுறாங்க? கடைசில ஸ்பெஷல் ரிவார்ட்ஸ்னு போட்டு கடைசி நாள்ல தான்டா போடுவாங்க. டேய் லவ்டே அவன் தான் டாப் ஃபிராகர்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பிரைஸே கொடுத்துட்டாங்க. நீ யாரா நீ கோமாளியாடா? நீ மேக்ஸிக்கு 1 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. ஏன்டா காமெடி பண்ணாத ஃபிளாஷ். காடல் காசு கொடுத்துட்டானுங்க. காடல் ஒரு டேய் கடைசி நாள்ல 43 45 கிலோக்கு மேலே போயிடுச்சு. 23 டே 2ஓட எண்டிங்ல டாப் ஃபிராகர் போட்டிருக்கேன். நீ 3 ஃபிளாஷ். என்னது என்னது ஐபிஎல் காசு கொடுத்து ஆறணும். சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் ஆகலாம் பாப்போம் கிளாஸுக்கு. போகாதா? போகாது. இந்த இவர் இருக்காருல ஐப்பர் மெசேஜ் பாருங்களேன். வாட்ஸ்அப் பாருங்க. யாரா ஐப்பர்? என்னோட அக்கவுண்ட் ஆனா இருக்காங்கல்ல இந்த ஹைப்பர் ப்ரோக்கமே என்ன மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னு போய் பாருங்களேன். வாட்ஸ்அப் பாருங்க. லைவ்ல நீ எவ்வளவு நல்லா பேசினா. அதுக்கப்புறம் ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. என்னொன்னு பாருங்களேன். என்னொன்னு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. டெக்ஸ்ட் ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்காங்க. பாருங்க வாட்ஸ்அப் பாருங்க. வாட்ஸ்அப் பாருங்க. இருக்கு அவ்வளவுதான். என்ன சொல்றதோ எனக்கு எப்படி இவரு போய் திட்டு வாங்கிட்டு நம்மள போயிட்டு என்னடா ஆச்சு? அப்பா யார் அக்கௌண்ட் அது? ஹைப்பர் எக்ஸ்டி
அந்த ஹைப்பர் தெரியாதா பெக்கா யூடியூப் பெக்கா அவன் தெரியும். அந்த அக்கவுண்ட் ஓனர் யாரு? அவன்தானா? என்னோட அக்கவுண்ட் ஓனர் அந்த கர்ட் ரைஸா? டேக் இருக்கு கோமாளியே. அந்த ஃபயர் எக்ஸ்ட்ரீன் இருக்குல்ல, அந்த ஐடி யாருது? அது பெக்காவுதா? எக்ஸ்டி வந்து பெக்காது தான். அவனோட ஐடியா ஏன் பேர் அப்படி வச்சிருக்கான்? ஒரிஜினல் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பேரு ஹைப்பர் தான். ஓ அப்படியா? அது வந்து அக்கவுண்ட் வாங்குனாங்கல. வாங்கிட்டு ஐயோ அப்பா செம காமெடி. இப்போ என்ன பண்ணாத பாத்தீங்களா அந்த ஐடியா? ஏய் அது delete பார் எவரி ஒன்னு கொடுங்க. அனுப்புன மெசேஜ் delete பார் எவரி ஒன்னு கொடு. எல்லாத்தையும் delete பண்ணுவோம். அவ்வளவுதான். செம காமெடி. ஐயோ திருப்பி சொல்லுங்களேன். நான் போயிட்டு இப்பதான் வந்தேன். என்னது? ஓடி போயிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ வந்து கேக்குறேன். திருப்பி சொல்லுங்க ப்ரோ. திருப்பி சொல்றதா? என்னத்த திருப்பி சொல்றது? இப்போ நாங்க என்ன சொன்னோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க திருத்திட்டு தெரியலையே. நம்ம காமெடின் மட்டும் தான் வந்து அது வந்து நான் இங்க அது ஒருத்தனை திட்டிட்டு இருந்தேன் அக்கவுண்ட்ல. அதுக்கு ஹைப்பர் பெக்கா ப்ரோ என்ன சொன்னாரு? என்ன அனுப்பிச்சாரு? பெக்கா ஒருத்தனை திட்டிட்டு இருந்தான் மட்டும் கண்டபடி கெட்ட வயசுல போட்டு கிளிகிளின்னு வச்சிருக்கான். எவனோ ஒருத்தன் இல்ல என் அக்கவுண்ட் ஓனர் தான். ஆட வைப் ஆட அவன் பேர் மாத்திட்டானா அப்படின்னு? ஆடா டேய் நான் இப்பதான்டா இந்த ஒரு இதுக்குள்ளேயே வரேன், செனரியோக்குள்ளேயே வரேன். இன்ன வரைக்கும் நான் என்னன்னே புரியாம பார்த்துட்டு இருந்தேன். டேய் இவன் வைப்பர் எக்ஸ்னு ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தான் கிளேசியரு. அந்த அக்கௌண்ட் ஓனர் வந்து பேரை மாத்திட்டான். இவன் வந்து பிக்கா இருக்கான்ல, அவன் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணிருப்பான் போல. அதுக்கு வந்து அவன் கெட்ட கெட்ட இல்ல மெசேஜ்லாம் பண்ணல, ஏன்னா ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஆட அதுக்கு திட்டிப்டானா? அதான் அவன் அந்த வைப்பர் எக்ஸுக்கு வந்து பிக்கா வந்து ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருந்திருக்கான். அதுக்கு வந்து திட்டான். ஐயோ அப்பா செம காமெடி. ப்ரோ மரியாதையா பேசு ப்ரோ. இது தேவையா சிங்கம் நம்ம குடும்பத்துக்கு? இஞ்சா வாடி அவன் பைத்தியம்டா. உட்காந்து கேமு பைத்தியம் விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கும் எப்ப பார்த்தாலும். டைமே இல்ல ப்ரோ. நான் பாட்டிக்கிறேன். டியூஷனுக்கும் போறேன். டியூஷன் இப்போ இன்னொரு டியூஷன் இது ஒரு கிளாசிக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க. ஸ்டார்ட் ஆதான்னு மட்டும் பாப்போம். ஆகாது ட்ரை தான். பிளாட்டினம் 1 பாட் ப்ரோ. நீங்க அங்க கூட விளையாட முடியாது. விளையாடாத மாதிரி இருந்தா உள்ளே இன்வைட் பண்ண முடியாதுடா டேய். இல்ல காலைல தான் மாத்துனாங்க அப்டேட்ல. எல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணி மாத்திட்டானுங்களா? பாத்தீங்களா பாருங்க. இல்ல கிக் அவுட்னு உங்களை காட்டுது. இப்போ இன்வைட்டே பண்ண வரல ப்ரோ. ஐயோ டிடிஎம் மேட்ச் சொன்னா இப்போ இன்வைட் பண்ணலாம் பாருங்க. இப்போ இன்வைட் பண்ண முடியும் அப்படி. அப்பா எப்படி ஒரு 1 வீக் ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுருவோமா? அப்படியே மேட்ச் நீ அன்னைக்கு ஒரு 1 டே ஆக்டிவேட் பண்ணல. எத்தனை மேட்ச் விளையாண்ட அதுல? நான்லாம் விளையாண்டேன். நான் அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாண்டுருந்தீங்க. கதையை விட்டுட்டான் பாரு அக்கௌண்ட். அதுக்கப்புறம் நீ நைட்ல லைவ் தான் இருந்தேன். அக்கௌண்ட் லாகினே பண்ணல. கேம் ப்ரோ காலங்காத்தால நீங்க யாருமே இல்ல. நான் காலையில எந்திரிக்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சே அப்ப விளையாண்டு கதை விட்டுட்டு இருக்கியா? ஒட்டு காலையில எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் தரதுல. ஆமா உங்க வாய் உங்க ஒருட்டு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? ஆமா ஃபிளாஷ் எனக்கு நீ சொல்லு. ஆர்ஜிட்ட அப்படி என்னத்த பார்த்து நீ இது என்ன சும்மா ஆர்ஜி சரி இல்ல ஒரு மேட்ச் சரி நீங்க கோவமாறீங்களா? இல்ல நீ எந்த மேட்சை பார்த்து நீ அப்படி அவங்கள பிடிச்சது உனக்கு சொல்லு. நீங்க கோவமாறீங்களா? அது போதாதா? அட எந்த மேட்ச்னு சொல்றா ப்ரோ நீங்க கோவமாறீங்களா? அப்படி சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ. எருப்பு ஏத்துறதுக்கு அப்படி சொல்றியா? காடெல்லாம் பாட்டு ப்ரோ. ஆமாடா என்ன பாவம் விளையாடவே தெரியும் எனக்கு. ப்ரோ கண்டுக்காதீங்க. ஆமா வெறும் வெட்டி இருக்கு ஏதோ ஒரு ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க. ப்ரோ என்னோட குளோபல்ல வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் குளோபல்ல போயிட்டு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புறேன். இந்த Dress எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க. சரி குளோபல் போயிட்டு வந்துறேன் ப்ரோ. குளோபல்ல கெட்டா ஒவ்வொரு மேட்சும் ஒவ்வொரு டீம் வச்சுக்கிட்டு போகிறாங்க. ஒரு மேட்ச்னாச்சும் காடையில் போடுவீங்களா? அது தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக போடுவீங்க. இந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக நடக்கும்ல? ஒரு வாரம்லாம் இல்லை 3 நாள் தான். 3 நாள் தானா? 18 மேட்ச்சு தான் மொத்தமாகவே.
சரி எப்படி நம்ம கண்டென்ட் போடலாம் லாக்டவுன் இல்ல சண்டே ஒன் டே ஆக்டிவேட் பண்றேங்க சண்டே காலையில லைவ் சண்டே ஃபுல் லாக்டவுன்ல எல்லாம் வீட்ல தான் இருப்பாங்க அப்படியே தான் நினைச்சேன் டன் 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 கேவலமா ஒரு Dress போட்டுருந்தால அது இவன் தான் இவர் இந்த பேர் எப்ப வச்சாரு டேய் உன் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்ல வைப்பரு வாட்ஸ்அப் வாய் இது யாரு உன் ஃப்ரெண்டு அதுக்கு மேல சோக் பண்ணிட்டு இருக்கான் இரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சேன் எடுத்து அனுப்புறேன் வைப்பரே வாட்ஸ்அப் பாரு ஏய் கிளாஸ் உனக்கு வெக்கமா இல்ல கேட் எனக்கு செம காமெடி இல்ல ஏதோ ஒரு மித்திக் ஃபேஷன் அதெல்லாம் வச்சிட்டு போனா கூட ஏதோ மித்திக் ஃபேஷன் ஓ மை காட் மாதிரி கட்ட அக்செப்ட் பண்ணி வாய்ப்பு இல்ல அவர் கேட்காது அதுக்கெல்லாம் அவன் வாங்க மாட்டான் லூசுங்களா நீங்க பேசுறதே நாங்க போன்ல பேசிட்டு இருக்கேன்டா லூசு போடா பாட்டு வைப்பர் நிஞ்சாட்டே சொல்லி ஃபிளாட்டுக்கு வந்து தலையிலே தட்ட சொல்லணும்டா நிஞ்சாவா குழந்தையா கீழ இறங்குறதுக்கே 10 வருஷம் ஆயிடும் ஒரு கில்லுக்கு அழுதுட்டு ஓடிடுவான்னு நினைக்கிறேன் அவன்லாம் வந்து கீழ இறங்கி 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு போடு இந்த மேட்ச்ல வந்து ஜிகே வார்டு தான் #2 அதாவது ஃபிராகிங் ஆமா இதுக்கு மேல மேட்சே முடிஞ்சிருச்சு அந்த மேட்ச்லடா 500 டேமேஜ் கொடுத்திருக்கான்டா ஜாட்ரா பேட்டில் ஜோன் நீங்களும் இந்த பிஜிஎம் ஐட்ட பேசி ஒரு 30 டே ரூம் கார்டு வாங்கலாம்ல 30 டேவா முன்ன சரவணகுமார் இருந்துச்சு வாங்கி கொடுத்துச்சு நமக்கு யார் இருக்காப்பா ஏய் ஆமா சரவணகுமார் இருந்தாலும் யாராலயும் வாங்க முடியாது 30 டே ரூம் கார்டு ஃபர்ஸ்ட் கேஆர்ல வாங்கி கொடுத்துச்சுடா ஆமா பிஜிஎம்ஐல வாங்க ஜாலியா bro ஜான்டன் வயசு பாக்கு 2-3 அது இல்லாம என் அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற 7 டேஸ்ல ஆக்டிவேட் பண்ணி ப்ரோ அந்த பேட்டில் ஜோன் ஒரு ஐடி இருக்கு இல்லடா வைப்பரே இதுல மட்டும் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு 7 டேஸ் ப்ரோ தெரியல ஒரு 5-6 இருந்துச்சு இதுக்கு அப்புறம் அது இன்னொரு அக்கவுண்ட் வச்சிருந்தேன்ல 7 டேஸ் ஒட்டுக்கா எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த கோஸ்ட் அக்கவுண்ட் இருந்துச்சுல அதுல ஒன் டே ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோமா கம்மன் இருக்கு ஒன் டே ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோமா கம்மன் டே கிளாஸ் ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க நீங்க நான் ஆக்டிவேட் பண்ணா நான் இருக்கிற நேரத்துக்கு நீங்க யாருமே வர மாட்டீங்க நீங்க தான் வர மாட்டீங்க உடனே சொல்லாதீங்க பாத்துங்க நான் ஆன்லைன் இருக்கும்போது நீங்க இல்லப்பா கால்ல இருந்து நான் வெட்டியா தான் இருக்கேன் கால்ல இருந்து வெட்டியா இருந்தீங்கன்னா கேம்க்குள்ள வரணும் கேம்க்குள்ள தான் இருந்தேன் நான் உள்ள வந்து பாக்கும்போது ஒரு டிடிஎம் போறா சும்மா விளையாண்டு போவோம் ப்ரோ வைப்பர் ரேங்க் புஷ் விட போறியா ஆமா அப்ப நான் அந்த அக்கவுண்ட்ல 4 கேடி வச்சிட்டு விட்டுரு அதான் இல்ல கேடி தான் புஷ் பண்ண போறேன் 4 கேடி ஏத்தி விட்டுட்டு அப்புறம் விட்டுரு நான் சரியா கேடி புஷ் பண்ண போறேன் இப்போ இனி கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ப்ரோ அந்த மேட்ச் எவ்வளவு கில் நீங்க ரேங்க் புஷ் பண்றேன்ட்டு எனக்கு 0.7 கேடி வர வச்சீங்க பாத்தீங்களா இல்ல வந்து ஃபிளாஷ் இங்க பாரு எனக்கு வந்து சுத்தமா விளையாட தெரியல விட்டுரு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏப்பாடு அந்த எக்ஸெப்ட் எனக்கு ரேங்க் புஷ் செட்டே ஆகாது மேட்சுக்கு 1 கில் 2 கில் அடிச்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அது பிடிக்காதுன்னு உனக்கே தெரியும் நீங்க விளையாடும் போதே நான் அப்படிதான் சொன்னேன் 2 கேடி வச்சிட்டுலாம் கான்குரர் போற மாதிரி கான்குரர் தெரியுமா கான்குரரே வேண்டான்னு என்னோட குறிக்கோள் இன்னைக்கு நான் மாத்திக்க மாட்டேன் இவ்வளவு கேவலமா கான்குரர் போய் தான் எனக்கு ப்ரே பண்ணணும்னு கிடையாது வேண்டாம் ப்ரோ பாருங்க அழகா டிடிஎம் டோர்னமெண்ட் நிறைய இருக்கு எல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா 2-3 டீம் ஆப்பி எல்லா பிரைஸ் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் டிடிஎம்லாம் மேட்டர்ல அடிச்சிடலாம் அடிச்சு பறக்க விடலாம் அடிச்சு பறக்க விட்டுறலாம்னா அடிச்சு பறக்க விடுங்க 1v1 தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் 4v4லாம் அழகா சப்போர்ட் பண்ணுவேன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ ப்ரோ 2v2னால அழகா எனக்கு அந்த 1v1 தான் கொஞ்சம் எனக்கு எப்படி ஆடுன்னு தெரியாது தலைவரை கூப்பிடுறேன் தலைவரை ஒன்னு பண்ணீங்கனாலே உங்களை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் கத்தாம நீங்க அவங்க தப்பே பண்ணாலும் விட்டுருங்க பொறுமையா சொல்லுங்க நான் வந்து அதுக்கு ட்ரை பண்றேன் ஃபிளாஷ் அப்படி நான் வந்து இது வந்து நான் அதுக்கு நான் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னால முடியல அதுக்கு வந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் வந்து கூடிய சீக்கிரத்துல பழகிக்கிறேன் எனக்கே அது தெரியுது இருந்தாலும் நான் வந்து
நீங்க அப்படியே திடீர்னு கத்த ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. அது காரணமே நீங்க தான்லே. நட்டி ப்ரோ கூடலாம் நான் என்னைய கத்துறேனா? சைலண்டா ஆடுவேன். யார் வந்திருக்கான்னு பாருங்க. தலைவரே இது நமக்கு தேவையா நம்ம குடும்பத்துக்கு? ஏகோபி இப்பதான் உங்க காமெடி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தான். ப்ரோ தேவலாம எங்க பேர் என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்தேன் ப்ரோ. ஓகேவா, யார் அந்த ஐடியில் ஆடுறா அப்படின்னு காலையில கொடுத்தேன். அவனுக்கு ஐடி சொல்லும் போது கொடுத்தேன். எக்ஸவன் ஸ்பைக்னு பேர் மாதிரி இருக்கடா அப்படின்னு. அப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தேன். நைட்டு நான் சொன்னேன்ல வைப்பரு, நேற்று நைட்டு இந்த மாதிரி மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நல்லா திட்டி விட்டான், அவன் அன்ஃபன் பண்ணிட்டான். திட்டி விட ஆரம்பிச்சேன்டா, நல்லா டெக்ஸ்ட் பண்ணேன்டா. மெசேஜ் போது பார்த்தா போவே இல்லை, அன்ஃபன் பண்ணிட்டான். லவுடு ஐடி பாஸ் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்றேன். வச்சு நீ செய்யணும். இவ்வளவு வாய் பேசுறவன்லாம் செஞ்சு விடணும். அப்பதான் ஒரு இது இருக்கும். அதெல்லாம் இல்ல, கொஞ்சம் பயம் காமிச்சிட்டே திரும்ப கொடுத்துரு. இல்ல அந்த கொஞ்சம் பயம் காமிச்சிட்டு கொடுத்துரு. ஏய் இல்ல அந்த அவன் என்னத்துக்கு அசிங்கமா பேசுறான்? யார் அவன் தான் நம்ம வர தப்பா பேசினான். அவனுக்கெல்லாம் அப்படியே விட்டா அவன் இன்னும் பேசிட்டு தான் இருப்பான். ஒரு சின்ன பையனுக்கு இவ்வளவு திமிர்னா விடக்கூடாது. அவனை செஞ்சு விட்டுறா லைட்டா ஐடியா. அதெல்லாம் ஆல்ரெடி அந்த ஆள் நடந்துருச்சு. வந்து அக்கௌண்ட் சேல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனுக்கு காசு எடுத்து கொடுத்து அவன் வந்து ஜிபே பண்ண மாதிரி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புனான். தலைவன் அதை நம்பிக்கிட்டே காசு அக்கௌண்ட் ஐடி பாஸ்வேர்டு நீ நாச்சு பரவாயில்ல. சரவணகுமார் ஸ்கிரீன்ஷாட்டு ஜிபே பண்ண மாதிரி ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டான். அதை பார்த்துட்டு ஐடி பாஸ்வேர்டு அதை உட்காந்து அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு ரெக்கவர் பண்ணேன். கேமரா ஜிபே ஸ்கிரீன்ஷாட் இருந்தாலும் இவருக்கு தானே அவன் அனுப்புன மாதிரி இப்ப எடிட் பண்ணலாம். இல்ல இவருக்கு தானே காசு வருது. ஆமாண்டா, இது ஆல் பேங்க் அக்கவுண்ட் செக் பண்ணல. ஸ்கிரீன்ஷாட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு ஐடி பாஸ் அனுப்பிச்சு. அதான் பேங்க் அக்கவுண்ட் செக் பண்ணல. அது யாருக்கு? அதான் அதனால நம்மளால அப்படியே கொடுத்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் வந்து அது பண்ணி இதை பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க, ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ப எல்லாம் 2 எக்ஸூட் தான் இருந்துச்சு. 2 எக்ஸூட்டுக்கு முன்னாடி சரோவோட ஃபுல் சூப்பரா இருந்துச்சு. லெவல் 7ஓட அந்த அது அவன் அக்கவுண்டே கிடையாது. அதான் வாங்கி வித்தாச்சு. இல்ல அப்புறம் வாங்கினார்ல அப்புறம் இப்போ என்ன ப்ரோ, இப்போ என்ன ஐடி வச்சிருக்காரு யாரு? இப்போ என்னன்னு இப்போ ஒரு மொக்க ஐடி காக்கா எக்ஸூட் லெவல் 4 இந்த லெவல் 5 அது ஒரு மொக்க ஐடி அவருக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தா. இது கிளேஷியர் இல்ல அதெல்லாம் கிளேஷியர் கூட ஃபுல் லெவல் 2 ஓய் 2 ஐடி வச்சிருக்கடா. ஆமாண்டா 2 ஐடி இருக்கு. ஒரு ஐடில வந்து காக்கா எக்ஸூட் லெவல் 5 இருக்கும், இன்னொரு ஐடில வந்து எக்ஸூட் இருக்கும். ஏடபிள்யூஎம் ஸ்கின் ஃபுல் ஸ்கின்லாம் ஃபுல் செட். ப்ரோ இன்னைக்கு சரணகுமார் அவர் மட்டும் இருந்தா அந்த ஸ்காரல் எடுத்துப்பார்ல. கண்டிப்பா கார்ல க்ரோஸா எல்லாம் சுத்தறணும். ஐயோ ஈரா வைப்பரே எல்லா எக்ஸூட் வரும்போதும் இதான் எனக்கு கடைசி தாட்டி சுத்தறது. இனிமே நான் அப்படியே சொல்லி எங்க அப்பா எல்லாத்தையும் எடுத்து லெவல் 5 போட்டுக்கிட்டு. ப்ரோ குளோபல் விளையாடலாமா? குளோபல் நான் தான் டெலீட் பண்ணேன். எனக்கும் அதான் தோணுது. ஃபாரஸ்ட் ஹெல்ப்செட்லாம் இருக்கு, போய் ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருக்கலாம். நான் அதனால தான் தமிழில் அந்த தமிழில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அது எப்பயோ ரெடி பண்ணேன். ஃபாரஸ்ட் அதில் விளையாடும் போது. கேஆர்ல இருக்கு. கேஆர்ஐடி குளோபல்ல இருந்தா தம்பி அதை தவிர்த்து நான் வேற இருக்கு அதை விட்டு வேற எதையும் போட மாட்டேன். அதுவும் அது ஏன் இல்ல அந்த மாதிரி. அதாவது ப்ரோ இந்த பாபினி யார்ட்டே ஒருத்தர் இருந்துச்சாம் ப்ரோ. நீங்க சொன்னா என்கிட்ட பாபினி அவன் அக்கவுண்ட் இருக்குடா. அவன்ட்ட நிறைய பார்த்தான். ஆனா வந்து ப்ரோ ஆனா என்னன்னா அந்த அக்கவுண்ட் வந்து ட்விட்டர்ல அப்பவே அவனை மாத்த சொன்னான் ப்ரோ. இந்த நிஞ்சா லூசு பையன் மாத்தவே இல்ல ப்ரோ. எல்லாத்துக்கும் அந்த அக்கவுண்ட் எனக்கு பெர்மனன்ட்டா கிடைச்சது. அப்ப பாபி ஐடி எடுத்துட்டு வாயா, ரூம் மேட்ச் போடலாம். அது வந்து கேஆர்ல இந்த குளோபல்ல தான் இருக்கு. பிஜிஎம் இல்ல குளோபல்ல ஏத்தலாம். குளோபல்ல வந்து ரூம் கார்டுல வச்சிருக்கான். அதுல வந்து ஆனா ஏத்துறானா விகர்ட் விடலாம். எம்எஸ் இருக்காது எனக்கு. இல்ல ரூம் மேட்ச்ல வந்து 20 ms. அதெல்லாம் இல்ல ஆண்ட்ராய்ட் தானே. அது வந்து நாம விளையாண்டா பிரச்சனை இல்ல. வேற சர்வர்ல இருக்கிறவங்க யாரா ரூம் கிரியேட் பண்ணாதான் பிரச்சனை. நான் விளையாண்டா 20 ms. எனக்கு பிஜிஎம்ல எம்எஸ்ஆ இருக்கு. ஒரு மாதிரி அப்பப்பதான் இதெல்லாம் கேக்குது. கேஆர் என்ன ப்ரோ கேஆர் வரவே இல்ல தெரியுமா? குளோபல் தான் விளையாடுறேன். குளோபல்ல வந்து ஒரு டிடிஎம் போடு, இல்லை அண்டர்ரேங்க்டு கிளாசிக் போடு. இல்லை கிளாசிக் வேணாம், அதுக்கு டைம் ஆகிடும்.
ரூம் கார்டு போடுங்க டிடிஎம் போடி போடுங்க ரூம் கார்டு வந்து நான் வந்து எனக்கு தோன்றப்ப நான் ஆக்டிவேட் பண்றேன். ப்ரோ எல்லாருக்கும் லீவு. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு தம்பி நான் வரேன்பா. ப்ரோ எடுத்தோன எல்லாம் சாவ மாட்டாங்க ப்ரோ. 3 மேட்ச் இல்ல கேளுங்க. 3 மேட்ச் தான் இருக்கு. ஆமா அதான் சொல்றேன் 3 மேட்ச் தான் இருக்கு. அத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் விளையாடணும். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்போ அதான் எராங்கல் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் இது மிராமர் அப்புறம் சானக் தானே. இன்னொரு எராங்கல் ஒரு மிராமர் அப்புறம் எராங்கல் அவ்வளவுதான். அப்போ இப்போ சானக் முடிஞ்சது என்னது? 6 மேட்ச் ஆண்டா மொத்தம் ஒரு நாளைக்கு. ஆமாடா 6 மேட்ச். இப்போ எத்தனை 3 முடிஞ்சிருச்சா? இன்னும் 3 இருக்கு. எராங்கல் மிராமர் எராங்கல். வைப்பர் 3 தான் சொல்றான் மொத்தமாவே. மொத்தமா 6. மொத்தமாவே 3 தானே சொன்னாங்க. 6 மொத்தம் 18 மேட்ச் 3 நாள். அட ப்ரோ ஒரு நாளைக்கு 1 மேட்ச் தான் ப்ரோ. இல்லடா இப்போ 4வது மேட்ச் நடக்குது பைத்தியமாட நீ. நான் சொல்றது கேளு விஜிஎஸ் மாதிரி தான். ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச் மொத்தம் 3 நாள். 3 நாளைக்கு 18 மேட்ச் அவ்வளவுதான். ஏண்டா 11 கோடி பிரைஸ் பூல் வைக்கிறானுங்க. 25 கோடி பிரைஸ் பூல் டோட்டல். அது 25 மேட்ச் கூட வைக்கலடா. அதான் டேய் அவனுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்தா மாஸ்டர் ஜோன் போய் பார்க்கலாம் ப்ரோ. டேய் இல்ல இவ்ளோ பிரைஸ்க்கு 2-3 டோர்னமென்ட் நடத்தலாம். யப்பா எவ்வளவு இது எவ்வளவு தருமா இப்போ பிரைஸ்? 40 crores டோட்டல். ஆமா விட்டா பாத்தீங்களா? டேய் 25 crores தான்டா பிரைஸ் பூலே. 25 தான்டா டேய். பிரைஸ் பூலே நான் ஒரு வாரம் ஒழுங்கா கால்குலேட் பண்ணியோ. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து 11 crores. 25 தான். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் 11 crores. அப்பனா செகண்ட் பிளேஸ் 6 crores. செகண்ட் 4 பாட் ப்ரோ. பாட் ப்ரோ இருங்க நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துறேன். பாட் ப்ரோ கரெக்ட்டா தான்டா இருக்கும். ஆமா நீங்க பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவ்வளவுதான் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. நான் வந்து 25 தான் ப்ரோ. டேய் 15th பிளேஸ்க்கே 15 லட்சம் தரானுங்கடா. போன என்ன 25 கோடில போறேன். நான் பார்த்தேன்னு சொல்றேன். அதத்தான்டா சொல்றேன். அனுப்புங்க. $6 million கால்குலேட் பண்ணு. பிரைஸ் ஃபுல் டோட்டல் யூஎஸ் டாலர் சார் என்ன துபாய் டாலர் தான். துபாயில தான் இருக்கும். யூஎஸ் டாலர்ஸ் தான். டாலர்னாலே யூஎஸ் தான் ப்ரோ. யூஎஸ்டி. இல்லடா 2-3 இருக்குடா. இது வந்து சிங்கப்பூர்லயே டாலர் தான் சொல்லுவாங்க. சிங்கப்பூர்லயே டாலர் தான் சொல்லுவாங்க. யூஎஸ் டாலர் தான் வைப்பாங்க. வேற துபாயில எல்லாம் கிராம்ஸ் தான் ப்ரோ. இல்லையே சிங்கப்பூர்ல டாலர் தான் சொல்லுவாங்க. துபாய் ஓகே அனுப்புடா வைப்பர். டேய் பாட் ப்ரோ ஒரு செகண்ட் இருங்க. டேய் ஆபீஷியல் வெப்சைட்லயே பாருடா. PUBG இது பிரைஸ் பூல் எவ்வளவு? பிஜிஎம் பார்ட்னரே லைவ்ல பார்த்தேன் ப்ரோ. பார்ட்னரா யாரு? யாரு? ஆமாம்பா டைட்டில் தான்டா கொடுத்திருக்காங்க. ப்ரோ பார்ட்னர் என்ன நீங்க எல்லாத்துக்கும் அவனை இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா லைவ் போடவே பிரைஸ் இந்த பர்மிஷன் தரலையா? ஒரு டவுட் பேட்டில் ஜோன் ப்ரோ. கொடுத்தாங்களே போட்டானே. இப்போ இப்போ அந்த ஐடியா மட்டும் இல்ல இப்போ வந்து வின் பண்ணானுங்க ப்ரோ. கார்டில் வின் பண்ணானுங்க அப்படினா வந்து அந்த ஐடிக்கு வந்து வந்துரும்ல. என்னது? அந்த சாம்பியன்ஷிப் அந்த தர மாட்டானா? ஆமா ஐடியா வித்றானா? வரும் வித்றானுங்க. அது வித்தா கேஸ் விக்க கூடாது. இல்லீகல். அது இல்லீகல். ஆமா பாத்துக்கோ. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, இப்பதான் எனக்கு தெரியும். இல்லீகல் அக்கவுண்ட் சேலிங் ஆர் பையிங் இல்லீகல் அப்படின்னு வந்துருச்சு நோட் இதுல. நூபு ப்ரோ வந்துட்டாரு. ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்துருச்சா? அனுப்புறேன், ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புறேன். அனுப்புங்க நூபு ப்ரோ. என்னது? வெயிட் பண்ணுங்க, நானும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்க எங்க நூபு ப்ரோ போட்டுருக்கு. என்னடா டாலர்ல போட்டுருக்க? கன்வர்ட் பண்ணி அனுப்புடா. உங்களுக்கு கன்வர்ட் பண்ணி அத ஐபேட்ல கன்வர்ட் பண்ணி தரேன். என்னடா 6 மில்லியன் 110,000 10,000 lakh $6 lakh. டேய் அப்பா கண்ணாப்பன்னு வருமேடா அமௌண்ட். டேய் ஐயோ 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore. ஐயோ நான் 44 கோடி இங்க உட்காந்து. எப்படி பாட் ப்ரோ இப்போ தெரியுதா? நான் பார்த்தேன். நீராம ஏதோ கால்குலேட்டர்ல எடுத்து கால்குலேட் பண்ணிருப்போம்டா. $44 கோடியே 62,74,000 ரூபா. அடி நான் சொல்றேன்
44 கோடிங்க 6 அது மில்லியன் அஃபீஷியலே இல்லடா நீ சும்மா காசு சொல்றா அஃபீஷியலா டேய் அவன் குரோம்ல இது பண்ணி இந்த கூகுள்ல இது ட்ரான்ஸ்லேட் இது பண்ணி போட்டிருக்கான் ஒண்ணு அஃபீஷியல் இல்ல இவன் அனுப்புனது அஃபீஷியல் இல்லன்றேன் டேய் அது லைவ்ல தான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துர்க்கான் இப்போ லைவ்லயே அதான் காமிச்சு இப்போ லைவ்லயே அதான் காமிச்சானுங்க இந்த ஃபிளாஷ் ப்ரோ பல்ப் வாங்குறேன்னு தாங்க முடியல பல்ப் ஆண்டி ஃபிளாஷ் ப்ரோ என்னடா பண்றது வைப்பரு உன்ன மாதிரி பழக்கம் பண்ணல அது நல்லா தெரியுமா சைடுல இருக்கிற எஸ் டாலர் சிம்பிள் அது டாலர் தான் என்ன கேக்குறது இப்போ என்ன அதுல இருந்து 1 ரூபா உனக்கு கிடைக்குமாடா கிடைக்காதுல மூட்டு டிடிஎம் மாட்டு ப்ரோ நீங்க 25 கோடின்னு சொன்னீங்கல்ல அப்ப என்ன நான் 25 கோடி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்குன்னு உன் காதுல ஒழுங்கா இல்ல 25 கோடி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு 11 கோடி தான் தம்பி பல்பா மறுபடியும் பல்பு எங்க போட்டுருக்காது அத வந்து நான் பார்த்துட்டேன் எங்க போட்டுருக்கு நேத்து எவனோ இன்ஸ்டாகிராம்ல இதல பார்த்தேன் எங்க டேய் நீ மறுபடியும் அனுப்புவே நீ பார்த்துட்டு வேற ஒருத்தர போய் சீன் போறது நான் எடுத்து உனக்கு அனுப்பணுமா நீ மூடு ஸ்டார்ட் பண்ற 25 கோடி டோட்டல் இருக்கும்போது நேத்து பாதியாரன் லைவ்ல அதான் சொன்னான் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து 20 கோடி இருக்கும் ப்ரோ 20 கோடியா டேய் ஒருத்தனுக்கே அவ்வளவு காசாடா இந்த எம்விபிக்குலாம் எவ்வளவு தருவாங்க இப்போ ப்ரோ ஏன்னா வந்து half of the amount தான் எடுப்பாங்க 1 கோடி தான் தருவான் எம்விபிக்கு எல்லாமே 3 மில்லியன் வரும் வாரேன் 1 கோடி தான் தருவாங்களா 1 கோடி அப்பு 1 கோடி ஒரு 44 கேளுங்க 44 கோடியில 1 கோடியை தான்னு சொல்லலாம் ஏய் 100 லட்சம்டா 100 லட்சம் ப்ரோ வாட் ப்ரோ 100 வாட் ப்ரோ கேளுங்க சொல்றா இப்போ வந்து பிஜேஎஸ்ல வந்து 1 கோடிக்கு பிரைஸ் பூல் வச்சாங்களா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வந்து 50 லட்சமா அப்ப அதே மாதிரி வந்து இதுல வந்து $6 மில்லியன் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் 3 மில்லியன் வைப்பாங்கல்ல ஒருவேளை அது பட்ஜெட்டா இருக்க போகுது பிரைஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவா டேய் இப்பா பிரைஸ் ப்ரோ டோட்டல் பிரைஸ்ன்னு போட்டுருக்காங்களே நான் பட்ஜெட்னு நினைச்சேன் ஒருவேளை அவ்வளோ பட்ஜெட் போட்டிருப்பேன் டேய் எங்கடா போகிறது இவ்வளோ காசு ஏதுடா நம்ம ஸ்கின் வாங்குற அந்த நம்ம ராயல் பாஸ் வாங்குற காசுலாம் இங்கே போகுது ப்ரோ பின்ன யூடியூப் ஸ்பான்சர் வந்து OnePlus ஸ்பான்சர் வந்து இருக்காத என்ன அது இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு ஸ்பின் பண்ணுறோம்ல அந்த காசே அவ்வளோ வரும்டா அவனோட 1 இயர் ஒரு 1 மந்தோட ஸ்பின்னிங் காசு தான் சரவணகுமார் மாதிரி ஆள் இருந்தால் அவனுக்கு பாட்டுக்கு இன்னும் எவ்வளோ கோடி வேணால் ப்ரைஸ் ஏற்றவனுக்கு டேய் ஃபைட்டு போலாம் போலாமா ப்ரோ பாக்கா நீங்க வேஸ்ட் ப்ரோ ஜோன் போட்டாங்கன்னா இந்த மேட்ச் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஜோனே அமைய மாட்டேங்குது அவங்க ஜோனுக்கு போகும்போது ரொட்டேஷன் அடி வாங்கி இங்க பாருங்க அழகா நைட்டுக்கா உட்காந்து ஹைலைட்ஸ் பாத்துக்கலாம் ஹைலைட்ஸா இல்ல மேட்ச் டேய் உனக்கு என்னடா தெரியும் மேட்ச் பார்க்கறலாம் ஒரு சுவாரஸ்யம்டா ஐபிஎல் இதே மாதிரி தான் ஏன் ப்ரோ ஐபிஎல் நீங்க என்னன்னு சொல்லி சுத்திட்டு இருக்கீங்க அது ஆமா அது இன்னமும் அப்படிதான் பண்றானுங்க அதெல்லாம் வந்து போங்கு பிக் பாஸ் ஓடிடியே பார்க்கலாம் ப்ரோ பிக் பாஸா டேய் பிக் பாஸ் அதுக்கு மேலடா நீ வேற ஏன்டா என்ன பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதெல்லாம் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு புதுசா ஓடிடி வருது பாத்தீங்களா அப்படினா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மா அப்படியே 24 ஹவர்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் என்ன அது புதுசா கண்ணே இவங்க வராங்க ஜூலி வனிதா அப்புறம் வேற யாரா பார்க்கவே மாட்டேன் நீயே காமெடி அதெல்லாம் ஓவியா கண்டஸ்டன்ட்ஸ்லாம் நான் பார்க்கல என்னது நான் இன்னைக்கு ஒரு ஹிந்திக்காரன் டெஸ்ட் இருக்கா பட் ப்ரோ வாய்ஸ் கிளிட்ச் ஹிந்திக்காரன் வாய்ஸ் கேக்குது ஆமா நேத்து அதே இருக்கும் ஆச்சு சரி ஓகே ப்ரோ காடல் சென்டர் ஜோன் ரோசா அப்படிஸ்டாங்க இந்த மேட்ச் அடிக்க பாரு ரோசா கால்ல மேல ஸ்கே ப்ரோ என்ன ரேங்க் டேய் ஆமா எவ்வளவுடா நான் கேக்குதா எவ்வளவு ரேங்க் எவ்வளவு இவன் அவனை திட்டிட்டு இருக்கான் ப்ரோ கேக்குதா நேத்தியா முந்தா நேத்து எவ்வளவு ரேங்க்டா ஸ்கே இருக்கும்போது உங்க வாய்ஸ் எனக்கு கேக்குது ஐயோ 3800 3800 போன வாரம் தான் டேய் நேத்து எங்கடா 900 இருந்தா போயிடுவான்னு நினைச்சேன் நீ காத்தால காண்குதாரு நான் கேம் விளையாண்டனே உன் ஃப்ரேம் உன்ன தான் தேடி பார்த்தேன் ஃப்ரேம்லாம் வச்சிருப்பானே அட பாவத்தை ஒட்டனே வாய்ப்பு இல்ல நிஞ்சா ஏஸ் போய்ட்டான் டேய் எஸ்கே வேணா நான் கிட்ட கேக்கவா அவன் கூட சேர்ந்து புஷ் பண்ணு இல்ல பொறுமையா புஷ் பண்ணுவானே ஈஸியா போயிடலாம் நிஞ்சா ஏஸ் போய்ட்டான் நிஞ்சா ஏஸ் போய்ட்டானா இங்க வைப்பர் அவன் ஐடி லாகின் பண்ணி பிரான்ச் கொண்டு போய் விட்டுறா ரூம்ல இருக்கான்
ரூம் ஐடி என்கிட்ட இல்ல bro. போல எஸ்கே தண்டர் ப்ரோலாம் கடைசியா புஷ் பண்ணுவானுங்க அவங்க கூட சேர்ந்து புஷ் பண்ணுவாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து புஷ் பண்ணிக்க இப்பயே புஷ் பண்றாங்க நினைக்கிறேன் இப்ப எல்லாம் புஷ் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப புஷ் பண்ணா அவங்க ஹோல்ட் பண்ண முடியாது கான்ஃபிகர் வந்து ஸ்குவாட் இருக்கும் இஜா ப்ரோ தண்டர் ப்ரோ அண்டர் ப்ரோ அப்புறம் வந்து யாரு இவர் வருவாரு ரேங்க் அப்படி 2000 நீ ஆமா ரேங்கிங்லயே புடிச்சிட்டே இருந்தீனா அவ்வளவுதான் டெய்லி ஒரு 100 ஏத்து போதும் கரெக்ட்டா எவ்வளவு செம்ம ஃபீவரியா அப்பா ஃபீவரா நீ ஆமா தூங்காம சாப்பிடாம விளையாண்டுட்டு இருக்க என்னது டேய் மேட்ச் பார்க்கலாம்டா நான் டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கடா பேசிட்டே மேட்ச் பார்க்கலாம் மேட்ச் வேணாம் டேய் வெறியா இருக்கும்டா கடுப்பா இருக்கு அதுல அந்த அவங்க போறதே பிடிக்கல எனக்கு அந்த இது என்ன சைடுல நல்லா தானே இருக்கு என் ஸ்ப்ரே எல்லாம் பாறா என்ன மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு என்னமா ஸ்ப்ரே பண்றாங்க அந்த அதுக்கு அந்த 1v4 அந்த ST 1v4 100 வாட்டி பார்த்தா கூட நல்லா இருக்கும் போர் அடிக்காது போல பார்க்கிறதுக்கு அநியாயத்துக்கு இந்த மேட்ச் பார்க்கிறதுக்கு அதுவே பார்க்கலாம் அதான் மேட்ச பார்க்கிறதுக்கு அதுவே பார்க்கலாம் நமக்கு பிடிச்ச டீம் உனக்கு இல்லை பிளாஸ் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு டீம் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச டீம் பிடிச்ச டீமுனால கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் விடும் ஒரு 2-3 டீம்னா கொஞ்சம் அது நல்லா இருக்கும் அது கடைசி டே பார்த்தாதான் ப்ரோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல அப்பதான் ஒரு இது இருக்கும் இப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கம்பேக் கொடுப்பானுங்க பாத்தீங்கன்னா கடைசியில இருக்க டீம்லாம் வந்து மொக்க நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ்ல அவனுங்க கம்பேக் அடிச்சு மேல வருவானுங்க இவனு நேடு எப்படி கரெக்டா போறணும் நமக்கு நம்மளால முடிய மாட்டேங்குது நாம போட்டா ஒரு ஃபைல் ஏன்னா நீங்க அவங்கள வேடிக்கை பாக்குறீங்க விளையாட மாட்டீங்க டேய் நானும் ட்ரை பண்ணி தான்டா டேய் நான் வீடியோ பார்த்து நிறைய லேர்ன் பண்ண போலாம் அங்கேயே பாத்துட்டு இருக்கீங்க இப்ப போய் நம்ம பிராக்டீஸ் பண்ணலாம் இப்ப எல்லாம் போக முடியாது எஸ்கே டயர் அதிகமா இருக்கும் விளையாட முடியாது ஓகே தான் எஸ்கே கூட மட்டும் விளையாண்டா அண்டர் ரேங்க்டு இல்ல டிடிஎம் அவ்வளவுதான் விளையாட முடியும் சரி அப்ப எஸ்கேக்காக ஒரு 1 வீக் இல்ல 1 டே ஏதாவது போட்டு விடுங்க எஸ்கே அவனுக்கே உடம்பு சரியில்லை இல்லை உடம்பை கெடுத்துக்காதுல போய் படுத்து தூங்குடா ஒரு 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் தூங்கி எதிர்றா நல்லா தூங்குனேன் 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் தூங்குனா அப்புறம் 5000 தான் ரேங்க் டேய் ரேங்க் போனா திரும்ப ஏத்திக்கலாம் உடம்பு சரியில்லாம போயினா ரொம்ப டயர்ட் ஆகி போயிடும் உசுறு போனா வருமா ஆமா உசுறு போகாது போனாலும் போகும் எஸ்கே பாத்துக்கோ ரிவைவ் பண்ண ஆள் இல்லை அப்புறம் கோவிட் தான் போச்சு நிக்கிறான் முதல்லயே மாத்தலாம் என்னது அட ப்ரோ இத பாருங்களேன் நாமெல்லாம் பேர் எப்படி வச்சிருக்கோம் அங்க பாத்தியா எஸ்டி இப்படி டாப் ஸ்கை ஆக்ஷன் எப்படி பேர் வச்சிருக்கானு பாத்தியா ஆமா ஆமா அதனால பிரவுசர்ல மாத்தலாம் 2G கிளாஸ் இத பாத்துட்டா காதாலி எத்தனை வாட்டரா அனுப்புவீங்க இத போட்டு என்னது என்ன ஒரு ஜானா வரேன் மறுபடியும் 1v4 ப்ரோ இது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 1v4 ஆமா அந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அடிக்குது வேற டீம்டா S2G இது வந்து எப்பயோ பண்ணுனதுடா இல்லையா ப்ரோ இது நான் ஃபர்ஸ்ட் டேவே பார்த்துட்டேன் ப்ரோ நீங்க இன்னைக்கு தான் பாக்குறீங்க நீங்க பெரிய ஆள் தான் நீங்க பார்க்காம இருப்பீங்களா இந்த வீடியோ வந்தே ஒரு நாள் தான் ஆகுது இது வந்து நேத்தி வந்து நான் வந்தப்ப பார்த்தேன் browser settings நான் என்ன முந்தானேத்து பார்த்தேன் டேய் இவன் கண்ட்ரோல்ஸ் நான் வைக்கிறேன்டா அட்னடா 1v4 பண்ணுவான்ல அவன் கண்ட்ரோல்ஸ் நான் வைக்கிறேன் சரிக்கு வர்றான் அவன மாதிரி அவன் சென்சிட்டிவிட்டி அவன் சேனல் என்ன அவன் கண்ட்ரோல்ஸ் அவன் என்னடா கண்ட்ரோல் டேய் என்னடா கரௌச்சல இந்த பக்கம் வச்சிருக்கான் ஐயோப்பா டேய் சைனா கண்ணங்க மூளையே மூளதான் அவன் நம்ம முழுமையா தேவலப்பா எப்படி அடிக்காம பாருங்க ஆனா எனக்கு செட்டிங்ஸ் இப்படி ஆப்ஷன் இருக்கு தலையில அவன் போன் எல்லாம் கண்ணுக்குள்ள சொல்லிட்டு விளையாடுவான் போலடா போடு கிளட்ச் கார்டு போடு ஸ்ப்ரே வேற லோடு நாக்கு ஒரு கிலோ எடுத்துட்டானுங்க அந்த மாதிரி போடு நீ இன்னொரு நாக்கு இந்த மாதிரி போடு தேர்ட் பார்ட்டி வெரியா பண்றாங்க நம்ம பாருங்க புஷ் பண்ணிட்டானுங்க போட்டு தாக்கு நீயோ நேடு குக் பண்றான் போட்டானா நேட டமால்னு நேடல் நாக்கு ஐயோ ஜோனத்தன் அடிச்சு பிடிச்சிட்டாங்க ஐயோ
பை பை ஜோனத்தன் இல்ல காப்பாத்திட்டாங்க அங்க பாரு ஜீகார்டு காப்பாத்திட்டான் தம்பி என்ன நீ போடு இன்னும் 2x4 அடிப்பாங்களா இல்லை நியோ நேடு பிடிக்கிறோம் போட்டு தள்ளிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் நியோ வந்து ஜாடு தெரியுமா என்ன நேடு போடுறான் தக்காளி என்னடா அவனுக்கு நேரில் அவனுக்குலாம் என்ன காயிட்டானுங்க என்னடா காடல் பேனிக் ஆகிட்டானுங்கடா டே அழுத்தி பிடிச்சிட்டான்டா டே என்னடா டே காடல் 1x4 போட்டாங்கடா நியோ அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன் ஸோ சேட் கம்யூனிகேஷன் இல்லை ஜிகார்டு வந்து நியோ நேடு போட்டு கொண்டுட்டான் செம காமெடி என்ன எல்லாரும் போயிட்டீங்களா டே நானும் போகிறேன்டா மேட்ச் பார்க்க இவனை நம்பி உள்ளே வந்தால் இவனு நம்ப விட்டு ஓடி போகிறானு Revo managed to find at least one knock there. I believe they might have got a flush through as well. Yes, they did. So now Stalwart only down to 3 players on our stream. It is Furious Gaming versus Fenerbahçe. FPP லாம் போட்டு அடிக்கிறாங்க டேய் எப்பா right into the firing line of Tiger Zen. யார் சாமி நீங்க FPP லாம் போட்டு அடிக்கிறீங்க. Find that knock pretty easily here. In comes a potential third party. They're going to try and get ahead of the game. போடு ஏகேம் அடிக்கிறாங்க. Rabbis. என்னடா ஒரு ரிவர்ஸ் தண்ணிக்குள்ள விட்டு உட்கார்ந்துட்டான் டேய் வேற லெவல் ஐக்யூ back in the lake. Team Secret moving in from the north side now duck out in the water. என்னமா காட்றானுங்க sit on that one. Fenerbahçe now under pressure from Team Secret and I think this is where they crumble. Moving away from that fight, you know, with Rozok just being so heavily contested by so many teams, there's not really an opportunity to leave a compound at this point in time, John. Unfortunate. Difficult ground ahead for so many of these teams. Down one with a pretty central Rozok position, but they're surrounded on all fronts. They're going to have to fight out of that area if the circle doesn't shift towards them. போடு தம்பி என்ன ஒரு நேடு கரெக்டா போடுறதுல போடான்னு நினைக்கிறேன் தம்பி செத்தான் போடு ஒளிஞ்சாடா நேடுல You know, being able to play that one out in the concrete, in the jungle, you know, you'd imagine down one's really kind of affected at this point. Their movements were crispy clean. So I'm hoping to see some of the same coming through from down one. But it's Fenerbahçe somehow makes the 180, gets at least one from Ice Shot, but Team Secret will secure at least a position here on the eastern side. 4 rivals up towards the warehouse. On the top side of Rozok, so have some high ground to play around with here. The real question for me is when this next circle hits, because depending on where it goes, things get real fishy real soon. There is Godel. If it heads up towards that a lot of fishies in that water. Godel Nova, என்னடா தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு இருக்கீங்க? Absolutely. நோ எவ்வளவு மட்டமா விளையாடுவாங்க. We are just waiting for this shrink really. Nobody wants to make this டேய் என்னடா இது? At the moment on the northern shore, 3 players alive, pretty close to GodLike, who also have 3 alive, but they've got Alpha 7. They're going to be the archers on that northern edge should it come down to that. We'll have to wait and see. This is a winning position here for Alpha 7. You can't quite see it on your screen right now, but they're off to that northern side, that northern coast. And they can play down from here and just pick up parties that are trying to move across the bridge, across the water. So yeah, it really all does depend on this, because Alpha 7, yes, they couldn't get into Rozok, but they try to go for a gamble here. Unfortunately, does not pay off as we see the circle hit down towards that south side. A little bit more awkward, but it does see some teams say, Damwon Gaming, S2G, 4 rivals. Going to be seeing that shift come up on your screens in just a second there. A south coast shift, so now the crossing on the cards for GodLike, Stalwart and Alpha 7. Nova, I feel like actually in a pretty decent spot to stop this. The question is, what can they do to stop this descent from Alpha 7, from those teams on the north? Infinity ke spray It's a bit tricky. The Infinity though, they move immediately. They know they need to get into these buildings. They were right on that south side, playing the edge from Sosnovka military base, and now they can at least get a little bit of respite ahead of them. Unfortunately, teams see this come through. A lot of eyes are over towards them. Logan takes a fair few shots. Godtunny goes down completely. Xavier, not really sure what they were doing. You know, there is a gamble, and then there is kind of putting yourself on the right of the edge of the coin, right? It never works out. It's so precarious playing this position, because they were playing for both Rozok and the northern coast. And realistically, playing here, I don't think it was the play. 4 rivals looking to pick up the points from the fish, casting the line out wide. Nova, Stalwart, GodLike, all in the water here. There's the crash.
Zigot just sends in right behind Nova as well. Zigot bold choice, but really you don't have any other option. Novaவும் தண்ணிக்குள்ள கிளட்ச் கார்டு தண்ணிக்குள்ள ஜோனதன் Extremely தண்ணிக்குள்ள low. Will go down to the water itself. Pika, final player remaining here for Stalwart. தலைமை சைலண்டா போறா அப்படியா? Zooming his way down towards the water side, but realistically it's this eastern side of the map that we're all looking towards. சைலண்டா அந்த அடியிலான்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான். So much space on the western side though at the moment for next Ruya to try and make their way in. They're in the same vehicle. Clutch got him. They're in the same vehicle. Oh my goodness me. வேற பைய போட்டு தள்ளிட்டாங்க. And then Pembury finds the கிளட்ச் கார்டையும் போட்டு தள்ளிட்டாங்க. கார்டு எல்லாம் ஒருத்தனா இருக்கானா? Jurassic Park mode with Clutch God just scraping the top of the Jonathan vehicle off with his claws and போட்டு then sending தள்ளிட்டாங்களா? in afterwards. Paraboy goes down to something they never expected there. Now Nova down to just ஜியோட 2. குட்டியா? எப்படா போட்டியா நீங்க 9 + 5 for them பாயிண்ட். in the waters. Down 1 though, still sitting strong. Teams நேடு trying to make their way up the building, but it is uphill. Down 1 will know it's coming for the time being. Like I said, ST ல down 1 ஒருத்தன் தான் இருக்கான். DXA அவனை kind of முடிச்சு playing விட்டீங்கன்னா the கார்டில் game டாப் of having your பண்ணிடுவாங்க. cake and also போடு eating போடு it ஸ்ப்ரே right. போடு So ஸ்ப்ரே போடு. we'll see what can get done here. Right now, they are able to hold off Furious Gaming, who are really struggling on this eastern side with the help of Team Secret sending a few shots their way too. A lot of nades being traded now. I'm looking next to Ruya's position right now and thinking they're on the outside of this town. If the circle shifts out to the west, they might just be quids in, but they'll have to hope for that shift. Jonathan, safe out now. Team Secret, this core against Down 1 Gaming. This could be the decider for a really strong team position. Yeah, this is an elevated position on the map, and we'll see where this next circle goes. Does head over towards Down 1 Gaming's position, but Jumper's making it work at the time being. They've found their way into the building. Forrest tries to go off against a few. Now Fabian remaining on the ground floor. Song comes in too to try and help out a little bit, and Team Secret crumbling. Excellent crossfire set up there from Forrest and Fabian. Sung on the backup, as you say, and Jumper left out in the cold. The res is possible for Down 1 Gaming, and they might just be able to hold on to this position. Not much you can do. It's Forrest looking to get res as well. What's happened there? Nice Molotov from Jumper takes down 2 at least. It trickles down from the stairway. The fires like lava. They are going to burn away. Now there's 3 players alive for Down 1. How much more does Jumper have left in the tank? Genie suppressing those angles, stopping those cheeky little shots. GodLike eliminated in the meantime. On the eastern side of the circle, it's still a bloodbath. Jumper left, last player alive as Nova go down on that shoreline. Stalwart still in there, Alpha 7, the only team to make a clean crossing. Well, I say clean, 2 of them have gone down already. Massive surprise for Pika to be able to make his way across the river there, all the way on that northern side. Alpha 7, like you say, trying to make their way in, but with only 2, not looking too likely. 4 rivals still holding down this warehouse position. Nice elevated ground for them to play from. 2 spots that they're holding, slightly dangerous if they take a couple of knocks, but I don't think they're in any danger as of yet. Yes, better. Irigond விளையாடுவாங்க போலயே உட்காந்து. என்ன விட்டுட்டு எப்படி ஒன்று வேற போலாம். இன்னைக்கு ஓப்பன் ஆகுது, நாளைக்கு ஓப்பன் ஆகுதுங்கிறாங்க. 57 கிரேட் ஓப்பன் பண்ணலாம்னா இதான் பண்ணுறாங்க. என்னப்பா காடல் அடிச்சு விட்டாங்க, காடல் அடிச்சு விட்டாங்கடா. 12th பிளேஸில் இருக்கான் இப்போதைக்கு. டாப் 10 வந்துட்டாங்கன்னா போதும். This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks
and play responsibly. Team match, let's go. இந்த அண்ணா ரூம் கார்டை யூஸ் பண்ணிட்டான். தெரியல என்ன கிளம்புன்னு. அவன் கான்குரர் யூஸ் பண்ணுவான். அங்கடா ரூம். The blue team has scored for the first time. Cover me! zone. ஏன் ஒழுங்கா விளையாடலன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஏன் ஒழுங்கா வரலன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நீ எப்போ வந்திருக்குன்னு வர கண்டுபிடி. அது எப்போ இப்போ வரல. பேசுங்க. முதல்ல ஒன் வர்சஸ் ஒன்று ஜெயிச்சுட்டு அப்புறம் பேசுங்க. ஜெயிச்சாச்சு. தம்பி லாஸ்ட்டாக யார் ஜெயிச்சிருக்கா? ஜெயிச்சாச்சு. எப்பயோ ஜெயிச்சதெல்லாம் பேசக்கூடாது. லாஸ்ட்டாக யார் ஜெயிச்சிருக்கா அதான் பேசணும். எனக்கு ரூட்டு பாட்டு சொல்லல எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. அதை கூப்பிடு முதல்ல அந்த பாட்டை. அவங்க ரூட்டி சொல்லிங்களே யார்கிட்ட கிளாஸ் எப்படி நானும் காம்படிட்டிவ் பிளேயர் மாதிரி நின்று போறேன்னா அவன் எனிமி அசிங்கமா திட்டிட்டு இருப்பா. டிவி யாரா ஏற்படுறது அப்படி என்ன கிளாசிக்ல போட்டா பரவாயில்ல. வாங்க இப்பெல்லாம் ரூம் கார்டு ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாலும் ட்ரை பண்ணி இல்ல வைப்பர் வைப்பரா ஆமா விளையாண்டுருக்காங்க ரெண்டு பேரும். ஏன் போனதையா விளையாடவே இருடி அக்கௌண்ட் ஐடி பாஸ்வேர்டை மாற்றி வாய்ப்பு வருது. தன்மானம் ஆக்டிவேட் பண்ணானா இல்ல எஸ்கேப் பண்ணதா இல்ல ஆனா விளையாண்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும். போட்டாண்டா நட தக்காளி நூறு டேய் நாலா நம்பர் எவன்டா யாரும் இல்ல நேரத்தை ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. அதான் வருவான்னு எதிர்பார்த்தேன். மஞ்சள் ட்ரெஸ் சரியான நெட்ல வேற ட்ரெஸ் போட்டு நெட்ல கவதா. The blue team is unstoppable. நட ஒரு ரப்பர் ப்ளஸ் எப்படி நடு. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. நேடு வரியா போடுறாங்க. அடடடடே சமல்ட்ரா ரெண்டு பேருக்கு 91 79 இருக்கணும்டா. Blue team victory. MVP எப்படி வரியா? இரியாலே வாங்கலா பாட் ப்ரோ எஸ்கே ப்ரோ ப்ளே பண்ணிட்டாங்க. வாங்க யார் ரூம் கார்டு ஆக்டிவேட் பண்ணது? எஸ்கே ப்ரோ எல்லாரும் சும்மா தான் இருக்கு. பொளச்சா வைப்பர் கமான் வைப்பர் நரவன கொன்றுபாங்கடா. இந்த வந்து இந்த கோத்துறோம் வந்து என்ன கோத்துறோம்னா வைப்பர் நீ தான் என் அக்கவுண்ட்ல ஆக்டிவேட் பண்ணி கோத்து விட்டுட்டு இருக்கான். நிஞ்சா பண்ணிருப்பான். சாரி வைப்பர் பண்ணிருப்பான் இல்ல எஸ்கேப் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொன்னானா இல்லையா? இருந்தாலும் கோத்து விட ட்ரை பண்ணியா இல்லையா? ப்ரோ பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றது கோத்து விடுறதா ப்ரோ? பின்ன என்னது? ஏய் கிளாஸ் ப்ரோ பாட்டி கரெக்ட்டா சொன்னே பாப்போம். வெயிட் பண்றானே. எப்படியோ அவங்களோட சண்டையா கூட்டிட்டு This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life.
Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I need a weapon. Team match. Let's go. ASK on HP அடிக்கிறான். The blue team has scored for the first time. கேம்ப் பிடிக்கிறாங்க. ஐயோ ஸ்லைடு போடாதீங்க. தெரியாம போட்டுட்டா. நான் வேணும் போடல. மூடு இதுரு. எங்கடா ஓடுற? Cover me! Reloading! No mercy! மாட்டண்டா. ஐயோ இந்த ஸ்லைடு வேற தெரியாம முடிஞ்சதுடா. ப்ரோ பிங்கு ப்ரோ. பிங்குல சூப்பர் உடைச்சிருவாங்க இவரோட அடிச்சு. டேய் ரெண்டு பேர் ஏறாங்கடா. செவுத்து உடைச்சிருவாங்க இவரோட அடிச்சு. நான் கேம் அடிச்சேன். ஷிட் ப்ரோ சோமாலி மாதிரி பண்ணு. அவன் பக்கத்துலயே இருந்தான். 8 கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு. யாரா அடிச்சது? யார் அடிச்சதுனே தெரியலடா. அவன் போகல சுட்டுருக்கான். ஃப்ளக்ஸ் ஓடுதுறான் போலியா விட்டா. Attack the mark. Expired. Yep. The blue team is in the lead. எங்கிட்டு இருந்துடா அடிச்சா?
Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Cover me! Reloading! Killed! Enemy down! Killing spree for the blue team! Cover me! Reloading! Nice shot! ஒருத்தர் கூப்பிட்றாரு நான் போகிறேன் ஆடுறியா Cover me! டேய் பேசிட்டு வந்துடுறேன் நீ ஆடிட்டு இந்த மேட்ச் முடிச்சிடு லீடு தானே ப்ரோ வாட்ச் பார்ட்டி எப்படி பர்மிஷன் வாங்குனீங்க ஆமாம் ப்ரோ மெயில் பண்ணேன் ப்ரோ மெயில் பண்ணேன் கொடுத்துட்டாங்க சரி நீ பேசிட்டே இரு நான் அந்த வந்துடுறேன் இந்த விளையாண்டு வந்துடுறேன் எந்த மெயிலுக்கு அஃபிஷியல் மெயில் தாங்க சொல்லுங்க ப்ரோ விளையாடுவோமா ப்ரோ விளையாடுவோமா ரேங்க் புஷா ஆமா ஏஸ்லாம் இருக்கீங்க என்ன அது திடீர்னு களத்தில் இறங்கிட்டீங்க வேற அப்படின்னா இருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு தரமான பிளேயரை பிடிச்சி கொடுக்குறேன் என் கூட வந்து மைனஸ் ஆகிட போகுது இல்லை வரலாம் ஆனால் ரேங்க் புஷுங்கிறீங்க மைனஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இல்ல எடுவோம் ஃபைட் நிலம வந்தா எடுத்துருவோம் ப்ரோ யாரோ ஒருத்தர் வெளியே இருக்காங்க ஆமாம் யாரோ ஒருத்தர் வெளியே இருக்க சொன்னால் எல்லாரும் போயிட்டாங்க எஸ்கே கேக்குதா இவங்க ரேங்க் புஷ் இவங்க கூட விளையாடு விளையாடுறியா இல்லையா விளையாடலாம் சொல்லு விளையாடலையா சரி ஓகே சரி அப்புறம் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ரோ ஏன்னா இவன் டயரில் அதிகமாக இருக்கும் இதில் கொடுத்து வச்சுக்கோ இவங்க புஷ் பண்ணுவாங்க புஷ் பண்ணுறோம் ப்ரோ பாய்டா சரி கூப்பிடுங்க ப்ரோ விடுவோமா ப்ரோ நம்ம போய் கிளட்ச் கார்டு இருக்கியா ப்ரோ அது வேணாம் ப்ரோ ஆனா நல்லா ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தியா ப்ரோ இப்ப நல்லா லாண்டியா ப்ரோ நம்ம ஒன்னாலதான் அவனை விட்டுட்டோம் பாவம் நீ தான் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்ட ஃபுல்லா வாங்கிட்டு அத்து தயிரங்க காட்டுறேன் நீ தான் பண்ணிட்ட திருப்பியா ரிவைவ் பண்ணுவோம் பாவம்யாண்டா எனக்கு தெரிஞ்சு குரோம்லயே போட்டீங்க வரும் ப்ரோ குரோம்ல தான் நானும் பார்த்தேன் This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. அதெல்லாம் பெரிய யூடியூபர் போட்டால் தான் பிரச்சனை வரும் நான் போட்டாலே பிரச்சனை வராது கண்டுக்க நான் பிஜிஎம்ஏ பண்ணேன் நீங்கள் காமெடி பண்ணி எஸ்கே சொல்லு எதுக்கோ ரெக்வஸ்ட் கொடுத்த நான் டப்புன்னு இது மறந்துட்டேன் இந்த இது பண்ணல நான் தான் லைவ் கோர்ஸ் மெசேஜ் பண்ணுங்க உள்ள போயிடும் தெரியாமல் கொடுத்தியா இல்லை சும்மா கொடுத்தியா ஒரு நாக்கு வச்சே அது கில்லாத்து வந்து ஒரு பையன் எக்ஸ்ட்ரா ஏறி ரெக்கார்டிதா ரெக்கார்டிதா இல்ல வாட்ஸ்அப்ல ஏன் ப்ரோ வாட்ஸ்அப்ல என்ன அனுப்பி இருக்க யூடியூப் என்ன ப்ரோ என்ன எப்போ இந்த நம்பர் நம்பர் அந்த ப்ரோன் போட்டு வந்திருக்கு அதான் கேட்டேன் ப்ரோ அது தெலகரா இன்னும் ஆகாஷ் ப்ரோ வீடியோ விளையாடுங்க ஆமா ப்ரோ யார் மைக்கு உங்க மைக்கு தான் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் Okay,
ஒருத்தர் ஆஃப் பண்ணுங்க. மைக் தான் ப்ரோ அடிக்குது. வெற்றி ப்ரோ மைக். வெற்றி ப்ரோ மைக். ஆமா அவர் தான் 2 நாளா ஹெட்செட் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அவர் ஹெட்செட் இல்ல வேற யாரும் தான் வாங்கி போட்டுட்டாரு. வெற்றி ப்ரோ யூ ஆர் தி கல்பிரிட். ஓகே. என்ன ஹெட்ஃபோன் ப்ரோ பண்ற? ப்ரோ ஆன் பண்ணு ப்ரோ. எனிமி வந்தா பாத்துக்கோ. ஐபோன் தான். அட கண்ட்ராவி கேக்கவா? அத ஒயிட் கலர் லைட்னிங். அப்ப சார்ஜ் போடாம தான் விளையாடுவியா ப்ரோ? இப்போ போடாத விளையாடுறேன். ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ண வேண்டியதுனா ப்ரோ? அது எங்க அக்கா யூஸ் பண்ணுது. இல்ல அதெல்லாம் சார்ஜ் போட்டு இத அதுல கொடுத்துட்டு அத சொருக முடியாது ப்ரோ. லைட்னிங் வந்து அதெல்லாம் இதா. டோமரா இருக்கீங்க ப்ரோ. தெரிஞ்சு பேசுவா தெரியாம பேசுவா. என்ன பொசிஷன் இப்படி சொல்லிட்டீங்க? ஐபோன்ல எப்படி ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருப்பானா? இல்ல கொடுப்பாங்க. ஐபோன்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஐபோன் தான் கொடுக்க மாட்டாங்க. ப்ரோ என்ன இந்தியா மேட்ச்லாம் பார்க்கறது இல்லையா? அந்த கேம் விளையாடுறீங்க சோ சார். ப்ரோ ஃபைனல்ல லாஸ்ட் ஜோன்ல 1v3 அடிச்சான் ப்ரோ ஒருத்தன். யாரு? அடடா நான் காடல் சாவர வரைக்கும் பாத்துட்டு இருந்தேன். சத்தோனி வெளிய வந்துட்டேன். சரியா அடிச்சான் ப்ரோ. ஆமா 1v3 2 டிராப் ஷாட். வாட்ச் அவுட். அங்கமா அடிச்சான். அவன் ஒருத்தன் தான் அசால்ட்டா போயிருப்பான். அடிய போட்டாங்க. இல்ல ப்ரோ அது எப்படி தெரியுமா பொசிஷன் எங்க தெரியுமா? ரத்தாகாது. ஆமா 9 மீட்டர்ல ஏதோ காட்டுது. என்னது? ஏய் வெயிக்கல போறான் பாரு ப்ரோ. என்னன்னு அடிப்போ. அவன் போயிட்டு போறான். அவனே என்னன்றீங்க ப்ரோ உங்க கிட்ட தான் வருவான். இங்க தான் வருவான். நிக்காம போயிட்டியா? இந்த ஸ்பைடர்மேன் வலையில யாரு சிறந்த ஆட்டக்காரர்? நான் ஒருத்தர் சொல்லுவாரு. அவரை மட்டும் நம்பாத. அது அவர்தான். ஒன்னா நம்புறது வேற யாரும் இல்ல. ஐக்யூ லெவல் ப்ரோ. யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவன் தான் பிஸ்தா. நீ பாட்டு மாதிரி பாட்டுக்கு நல்லா யூஸ் பண்ற. ஒரு செலிபிரிட்டியை வந்து நீங்க இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளு. ஒரு செலிபிரிட்டி வந்து லெவல் இருக்கும்போது நீங்க இப்படி சொல்லுங்க ப்ரோ. மணி ப்ரோ கொஞ்ச நாச்சு ப்ரோ இந்த இதெல்லாம் ராஜகுமார் என்ன ஆகாஷ் PUBG PC ப்ளே பண்ணீங்களா இல்லையா? ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. ஈஸியா இந்த கண்ட்ராவி மனுஷன் விளையாடணும். டவுன்லோட் மட்டும் தான் ப்ரோ பண்ணி வச்சிருக்கேன். ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. ரோஜ் ப்ரோ அப்படியே லைவ் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ. அதுல எனக்கு என்ன ஒரு மன கஷ்டம்னா ஸ்கோப் டபுள் வாட்டி டேப் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அது ஒண்ணுதான் கடுப்பா இருக்கு. மற்றபடி கூட லேண்ட் பழகிடலாம். அப்பெல்லாம் டபுள் டேப்லாம் பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இருக்கு அது டபுள் டேப். அது கஸ்டமைஸ் பண்ணலாமே ப்ரோ. பட்டனா இல்ல பண்ண முடியல. இல்ல ப்ரோ பண்ண முடியாதுன்னு தான் சொல்றாரு இவரு. யாரு இல்லையா? அது கேம் லூப் ஏதா இருக்கும். அதை போட்டு பண்ணலாம். கேம் லூப்பா? அது கீ காம்பினேஷன் மாத்திரது இருக்கு ப்ரோ. PC வெர்ஷன் ப்ரோ. PC வெர்ஷன் தான் நானும் சொல்றேன். அதுல எங்க இருக்கும்? இருக்கும். என்ன ஒரிஜினல் PUBG சொல்றீங்களா இல்ல ஒரிஜினல் ப்ரோ? ஒரிஜினல் வந்து PC புரியுது. அது டபுள் டேப் பண்ணா இதாகுது ப்ரோ. ஸ்கோப் ஆன் பண்ணாம இந்த நம்ம அந்த ஷோல்டர் பட்டன் இருக்கும் பாத்தீங்களா? ஒரு மாதிரி பண்ணி உள்ள இருப்பாம. அந்த நீங்க எதுக்கும் இங்கிலீஷ் யூடியூப் சேனல்ல பாருங்க. வீடியோ போட்டுருப்பான். தமிழ்ல எவனும் போட்டுருக்க மாட்டாங்க. இங்கிலீஷ் சேனல் ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா போட்டுருப்பான். ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். சொல்யூஷன் இல்லாமலாம் இருக்காது. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மேட்ச் ப்ரோ PMGC? 6 மேட்ச் ப்ரோ.
மொத்தம் 18 மேட்ச் 3 நாள். 3 நாள் தானா? ஆமா. 3 நாளைக்கே வந்து 44 கோடி செலவு பண்றானுன்னா மனுஷனுமா அவனுங்க. ப்ரோ இது வந்து ரொம்ப நாள் நடத்தினானுங்க ப்ரோ. மீதி செமிஃபைனலு குவார்டர் ஃபைனல்லாம் அது வந்து ரொம்ப இழுத்தானுங்க. ஏன்னா வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா டீமும் கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனா இது 3 நாள் தான். 18 மேட்ச் தான். ஒரே ஆர்டர் தான். புரியல என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? ப்ரோ ரைட் கிளிக் பண்ணா ஒரு ஸ்கோப் பண்ணுவான்ல ப்ரோ, அது டபுள் டேப் பண்ணாதான் ப்ரோ ஸ்கோப்பே பண்றான். அது வரைக்கும் பண்ண மாட்டான். சும்மா ஷோல்டர் அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுறாங்க, அவ்வளவுதான். ஆடா ஸ்கோப்பின் பண்ணாம ஆடா ப்ரோ அது கண்ட்ரோல்ஸ் மாத்தலாம் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க இந்த பட்டன் யூஸ் பண்றீங்க. இந்த நமக்கு பிஜிஎம்ஐல ஒன்னு இருக்கு தெரியுமா, ஒரு பட்டன் அழுத்தினா வந்து கிராசர் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வரும்ல, அது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீ கண்ட்ரோல்ஸ் மாத்தலாம். அது ஒர்க் ஆகுதுன்னா அப்ப மாத்தலாம். வெறுப்பா ஆகுது. மாத்தலாம் பார்த்து அதனாலதான் விளையாடுறது இல்ல. அத இல்லைன்னு விளையாண்டுறேன். அதையும் என் இனிமையே பாட்டா பாட்டு என்ன இருக்கு டிராப்ல? ரோஸா ஏடபிள்யூஎம் என்ன பேரு இல்ல. அட ஓடி தொலையாத பாட்டு. லூட் அடிக்க வேண்டாமா? இது என்கிட்ட தான் அந்த மாட்டோன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்க யாரல எனக்கு எனக்கு டேப் மிக்ஸ்டு ஸ்கோப். ரைட் கிளிக் ஹோல்ட் பண்ணா ஸ்கோப்புக்கு ப்ரோ. ஹோல்ட் எல்லாம் இல்ல, டபுள் டேப் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. போய் மாத்துவோம் இருங்க, நான் உங்களுக்கு கால் பண்றேன் என்ன ஏதுன்னு. அது விளையாட போகுது. ஓகே என்ன ட்ரைனிங் அத முடியும். 8x இருக்கு. யார் ஏடபிள்யூ கொடுத்தது? 8x நினைக்கிறேன். ஆனா இது இப்பதான் 8x வாங்க. லெவல் 2 வெஸ்ட் வேணும். அதுக்கு எடுத்துட்டேன். வெஹிக்கிள் இருக்கா? போய் எடுக்கணும். நான் பேசுறேன். ப்ரோ மெயில் ஐடி ப்ரோ. அப்போ நான் ஃபஸ்ட் சொல்லும் போது நீ இல்லையா ப்ரோ? பப்ஜிக்கெலாம் பர்மிஷன் வாங்க தேவையில்ல ப்ரோ. நீ அப்படியே பண்ணலாம். சும்மா ஃபன் பண்ணுறது எங்ககிட்ட. நீ அதுக்கப்புறம்னாச்சு சரி எனக்கு கலாய்க்கிறீங்கன்னு நினச்சி நான் பாட்டு உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். பிஜிஎம்ஐக்கில் பப்ஜிக்கெலாம் தேவையில்ல ப்ரோ. நீங்கள் அப்படியே பண்ணலாம். பெரிய பெரிய யூடியூபர் பண்ணால் தான் கண்டுப்பாங்க. நீங்கள் சப் எவ்வளோ, நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு சப்பு கம்மியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா பண்ணலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கண்டுக்க மாட்டோம். இந்த ஆளுலாம் ரொட்டேட் கூட பண்ண விட மாட்டாங்க ஒழுங்கா. நல்லா பண்ணிட்டானுங்க. வெஹிக்கிள் பின்னாடி பாருங்க ப்ரோ. வெஹிக்கிள் ஃபுல்லா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவ்வளோ லூட் இருக்கு. எதையும் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மனசே வரல. ஆஹா லெவல் 5 பேக்லாம் இது இல்லையா ப்ரோ? வெஹிக்கிள் பாருங்க ப்ரோ. வெஹிக்கிள் பின்னாடி எனிமி எதிங்க அப்படியே முன்னாடியே போய் பார்த்தா தான் ஒரு M4 வாங்க. ஓகே ப்ரோ. இதுக்கு தான் PUBG PC லைட்டா ஆடும். லைட் அதுக்கு மேலே வாமிட்டு வரும். ஸ்ப்ரேவே பண்ண முடியாது. எல்லாம் எகிரும் வானத்துக்கும் பூமி ப்ரோ. ஆமாம் அதெல்லாம் M4லாம் டேப் தான். நோ ஸ்ப்ரே வாய்ப்பே இல்லை. 6xலாம் போடுது. அது நீங்கள் வந்து ஒன்று பண்ணலாம். ஆனால் பெரிய டேபிளாக வாங்கி போட்டு மவுஸ் அந்த தலைவில் வச்சு இந்த தலைவுக்கு எடுத்தீங்கனாலும் அப்பயும் வாய்ப்பே இல்லை. ஒரு பாட்டை கூட அடிக்க முடியாது. அதெல்லாம் ஒரிஜினல் புல்லட் ட்ராப் இருக்கும். கார்னேட்லாம் நீங்கள் வானத்தில் வச்சு அடிச்சிங்கன்னா தான் லாங்கில் இருக்கிறவங்க போய் மண்டை மாட்டோம். மவுஸ் டிபிஐ நல்லா இருந்தால் வரும்ல. அது இருக்குல்ல. புரியல டிபிஐ DP28 இல்லை எல்லாத்துக்குமே அடிக்கல. அது DP28லாம் ஓவர் புல்லட்டாக தான் ப்ரோ அடிக்கணும். இல்லை ப்ரோ மவுஸுக்குன்னு ஒரு டிபிஐ இருக்கும். அது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஒர்க் ஆகும் நல்லா. இல்லை என்ன பண்ணாலும் அது வாய்ப்பு நினைக்கிறேன்.
நான் யூடியூபர் நிறைய பேர் பார்த்தேன், எல்லாரும் அப்படி தான் சிங்கிள் டாப் தான் பண்ணுறானுங்க, ஸ்ப்ரே பண்ண வாய்ப்பு. ஆனால் பர்ஸ்ட்டில் போட்டு வேணால் டப்பு டப்புன்னு தட்டலாம், அதுவும் கஷ்டம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதில் வந்து மினி 14 தான் ப்ரோ, இப்போ ஒரு டிடிஎம்லாம் மினி 14 எடுத்து விடணுங்க. ஸ்னைப்பர் PUBG பேசினா ஸ்னைப்பர் தானே? ஸ்னைப்பர் அதனால டிஎம்ஆர் இருக்குது தான் வேலை அதிகம், ஸ்ப்ரே கண்ணே யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. பப்ஜினா ஓகே கரெக்டாக இருக்கும், அதெல்லாம் ரீகேலாம் நார்மலாக இருக்கும் ப்ரோ. 6x ஸ்ப்ரே ஏகேம்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் பப்ஜியும் இப்போ லைட்லாம் வாய்ப்பு இல்லை. நானும் யாரோ வெட்ட காட்டின்னு போயினே இருக்கேன். ரைட்டில் கார் போகுது, ரைட்டில் கார் போகுது. என்ன ப்ரோ ஸ்குவாடோஸ் எதுக்கே ப்ரோ அடிக்கலாம் ப்ரோ, என்ன நீங்கள் ஜோனுக்குள்ளே தான் இருக்கோம், ஏன் பதறீங்க? சார் இங்கே தான் வந்து தூக்குங்க, ஸ்ப்ரேலேயே தூக்குங்க, இறங்க விட்றாதீங்க, ஸ்ப்ரேலேயே தூக்கணும், அழகாக தூக்குங்க பார்க்கலாம் ஸ்ப்ரேட. என்ன ப்ரோ அடிக்கவே முடியல. நைஸ் ஸ்ப்ரே வரலடா, அப்படி போடணும் ஸ்ப்ரே வர மாதிரி. என்ன நீங்கள் ப்ரோ இங்கே ப்ரோ பிக் பண்ணுறீங்க, வாங்க அவர் என்ன வியூ இருக்கும் புரியுதா? எனக்குலாம் வியூ மறந்துச்சு வந்துச்சு. தலைவர் வேற கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓ வீரியான ஸ்ப்ரே ப்ரோ, அதெல்லாம் அவன் எங்கேயோ போயிட்டான் விட்டாண்டே. ப்ரோ ப்ரோ சும்மா சும்மா போகலாம் ப்ரோ, நசன்னு வர மாதிரி. நித்திரான் வரணும். நம்பர் 1 ப்ரோ, ஏன் அங்கே போயிட்டு இருக்கீங்க? வெயிட் பண்ணுங்க, நாங்களாம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கோம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. பேங்க் அடி ப்ரோ, எங்க இருக்கீங்க? மார்க் பண்ணு. புடிச்சிக்கிட்ட லெஃப்ட்ல ஒரு கார் இருக்கு, எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம்ல, ஏன் தனியா ஓபன்ல விட்டுறீங்களா? ப்ரோ வலை இருக்கா ப்ரோ? உங்க வலைய போட்டாலே போ ப்ரோ, வேமா ரெண்டா நம்பர். சே ப்ரோ அந்த பாரு கிட்ட வீக்ல எடுப்பா பட்டு. நான் போட்டேன் ப்ரோ, ஒருத்தன போட்டேன். ஸ்குவாட் வைப்பா போடுங்க, அவ்வளவுதான். இல்ல இருக்கா அடிச்சு முடிங்க 4 பேர்த்தையும். நல்லா நம்ம ஓடி வந்துருங்க. எங்க இருக்கோம்? ஏக்மார் பிரிட்ஜுக்கு வா ப்ரோ. Mark the location. வந்துட்டேன் பாருங்க. அங்க ஒரு காரை கூட்டிட்டு போயிட்டான், அந்த காரை பயனோ டேம் கவர் கொடுங்க ப்ரோ. தண்ணில தான் ப்ரோ இருப்பான் கண்டிப்பா. ஆள் தண்ணில போயிட்டு ரிவைவ் பண்ண போவோம் பாருங்க. அப்ப ஸ்குவாட் போறீங்களா? யாரோ பண்ணு போங்க. வண்டியில தான் இருப்பான், தலையும் தண்ணில தான் இருப்பான். யாரோ கவர் கொடுங்க, நாங்கள் சுற்றி கிராஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோ. பிரிட்ஜ் பிளாக் இது போட்டுருக்கோம் ஆகாஷ் ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் போட மாட்டாங்க ப்ரோ, எதுக்கு ரொம்ப சேஃபாக ஆட்டு போயிடலாம். இல்லை கால் கலர் பிளேஸ் நல்லா தான். எங்கே எத்தனை நம்பர்? நான் எஸ்கேவே இல்லை, இன்னும் எஸ்கேல விட Watch out. ஆல்ரெடி அடிச்சு லூட்டே முயம் இருக்கு ப்ரோ, இன்னும் இவ்வளோ லூட்டா? வேரியான லூட்டிங்க. ஆமாம், இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. நல்லா வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப நேரம் நிக்க வேணாம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ இந்த வெப் ஒன்று இருக்கு, எடுத்துங்க வேணும். ப்ரோ எம்எஸ் ஆனா கரெக்டாக இருக்கு. நீங்கள் அந்த வெஹிக்கிள் நல்லா இல்லையா? அந்த வெஹிக்கிள் நல்லா தான் இருக்கு. ஐயோ வாயா போட்டேன்
fuel போட்டேன். நல்லா தான் இருக்கு. Bro, why you are looting so long? Fuel. Fuel. இல்ல அதுல fuel. Watch out. அதுல இருக்கு. fuel எடுங்க. கீழ இருக்கு. எடுங்க. அது ஒன்னு இருக்குது இதுல. டைலாக்ல எடுங்க கீழ இருக்கு. கொளுத்திடுவோமா என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? மணி ப்ரோ கொளுத்தி விட்டுருவா? அதுதான் எடுத்து சொல்ல ஏரியா. அத வண்ணா மேர வண்ணா பத்தல. ஏய் கவர். ஏய் fuel can எடுங்க ப்ரோ. ஏத்துறேன் fuel can ஏத்துறேன். இங்க ஒண்ணு போட்டு வச்சிட்டா இப்பயும் உங்களுக்கு fuel can தான் முக்கியமா? அதுதான். என்ன மேல இருக்கீங்க? முடிச்சிட்டீங்களா? இதுதான் அவ்வளவு ஸ்மோக் போட்டனா. கமாண்டி ஒன்னு. ஹெல்மெட் புது ஹெல்மெட் வச்சிட்டியா? நீங்க மூணு பேர் இருந்தா நீங்க மரிங்க. ஓடிய பார்த்து புளுத்தி மாதிரி திரும்பிருக்காத அடிச்சிருப்பியா? என்கிட்ட ஒரு fuel can இருக்கு. உங்ககிட்ட எத்தனை இருக்கு? நோ. ப்ரோ ஒரு டைம் மீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நல்லா இதே எடுத்துறோம். Naveen V, hi bro. Boost போடலையா? Screen chat. boost போட்டு தான் போறேன். அதெல்லாம் அவர் வராரு அது எடுக்கலாம். தூரியா? அந்த வண்டி எப்படி இருக்கு? எஸ்கே உடம்பு சரியில்லைனா ஏன்னா ஹீல் கம்மியா இருக்கு. இஸ் a patient. போடு உள்ள போடு. பாத்து இருக்கு போறான். இந்த இடத்துல இருப்பான். ஓவர். fuel ஆல இல்லையா ப்ரோ? இருக்கு. நவீன் வி ஹாய் ப்ரோ எந்த ஊர் ப்ரோ நீங்க? நவீன் வி ப்ரோ வடக்கனா தெக்கனா? நான் ஸ்பைடர்மேன் அப்டேட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, வாங்க விளையாடுவோம். நம்ம இப்படி வலையை போட்டு எங்கே வேணாலும் பறந்து பிளார் இருக்கு பிளார். உள்ள போய் எடுத்து விடுவோம். டோன் உள்ள போவோம். பாத்தீங்க லைவ் லைட் பறக்குறான். ப்ரோ ஃபார்ம் போடும் ப்ரோ. ஆப்ரோ போவோம் ப்ரோ. வாங்க போனஸ் ஃப்ரீயா இருந்தா புடிச்சிரோம் டப்புன்னு. ஏனா ஏதோ ஒன்னு ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். ஏதோ சவுண்ட். டோன் நிதினா படிங்க ப்ரோ. ஸ்ப்ரே போடுங்க. தலை காமிச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்க. என்னது ரிஜா? ப்ரோ கிளம்பிரோம். வா கிளம்பிரோம். அவன் கூப்பிடாம ப்ரோ. டீம்மேட் கூப்பிடு. போலாம் நான் கொடுத்தீங்கன்னா ஏறிடும். வேமா என்ன சொல்ற? கிளம்பலாம் வாங்க ப்ரோ. என் பேன்லயே அடி விடுங்க ப்ரோ. ஓ கார்ல விடுங்க. ஃபியூல்ல இல்ல. காரை மாத்தி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். இல்ல அந்த கார் டயர் யால இருந்து வெல்ல போட்டுங்க யாரணும் ப்ரோ ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டே ஏதோ ஒரு வீடு அது பானஸ் இல்ல எனக்கு நீ பேசுறது நல்லா தான் இருக்குது. லெஃப்ட்ல ஸ்குவாட் ஹவுஸ் நினைக்கிறேன். இந்த மலை வந்தா சென்டர்ல இருக்கும் ப்ரோ. ஏதோ ஒரு வீடு ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. நீ அந்த வீடியோ போனா மார்க்கெட் வீடியோ போ. இருப்பானு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா செக் பண்ணிட்டு தான் போகணும். இல்லைன்னா மாட்டிப்போம். என்னோட நித்து ப்ரோ நித்து தெரியும்ல. பின்னாடி பாரு பாரு. Watch out. முன்னாடி பாருங்க ப்ரோ.
இல்லையா எவனும் இல்ல ப்ரோ வச்சிரும் கார் எடுத்து விடு ப்ரோ ஒரு பக்கி ரிசர்வ் பண்ணு ப்ரோ ப்ரோ வரல அடிச்சியா அந்த மாதிரி ஒரு பிஆர்டிஎம் எடுத்துட்டு வந்திருந்தானே கடைசி ஜோனுக்கு அவர் கூட இந்த அந்த அளவுக்கு பெரிய லாபில இல்ல ப்ரோ ஈஸி அடிக்கலாம் வாங்க டின்னர் இருந்தாலும் ஆனா டின்னர் அடிச்சா மட்டும் தான் இது ப்ளஸ் ஆகும் வேற கில்ல இருந்தாரா பாயிண்ட்ல போயிருச்சுனா ப்ளஸ் ஆகும் அவ்வளவா ப்ளஸ் ஆகாது வெறும் 10 கீரோ 1/2 மணி நேரமா போட்டு விளையாண்டு விட்டுருக்கோம் லிவிக்ல ஒரு மரத்து மேல உட்கார்ந்திருந்தானே எப்படி போறணும் க்ளோஸ் ஆகுது ப்ரோ 15 செகண்ட்ல பாத்து விளையாடுங்க இனிமேல் ஜோன் இல்ல மலை குத்துறோமா மலை மேல இருக்கான் இருக்கானா அப்ப வெயிட் பண்ணு இருக்கான் நைஸ் போலாமா மலை மேல 1 HP இது அடிச்சிருக்குமே யாரா அது கிடக்குது ப்ரோ ஒரு ரெண்டு நாக்கு வாங்க வண்டிங்க ஹாரிஸ் வண்டி ரெண்டு நாக்கு வண்டியே காணோம் டாப் வேற வருதுயா ப்ரோ அதுக்கு போயிட்டு போகுது ப்ரோ வாயா வந்து எடுத்துக்கோ அத வேணா ப்ரோ போ ப்ரோ ராக்கி ப்ரோ வேமா முன்னாடி போ முன்னாடி ஒரு கார் வீட்டுக்கே போயிடு 1 HP அவன் போறான் ரிட்டர்ன் போறான் போ ரிட்டர்ன் போ கர்மம் என்ன லாக்னே தெரியல ப்ரோ சுத்தியா லாக் காரை விட்டு போகுது இல்லாட்டி அடிச்சிடலாம் ஃபியூல் இல்ல இல்லையே ஏடபிள்யூ யாரு ஃபியூல் ப்ரோ யார்ட்ட ஃபியூல் இருக்கு சென்ட்ரல் வந்து இங்க பாத்தா அதுதான் வாங்கலாமா பின்னாடி இறங்க புஷ் பண்ண ஏய் காரு சொல்ல பொறுமையா அடிங்க ப்ரோ பொறுமையா அடிங்க நெட் இருமா என்ன வேணும் நாக் தெரியலையே ப்ரோ நாக் புஷ் பண்ணா வாங்கிட்டீங்க புஷ் பண்ணலாம் ப்ரோ நாக் ப்ரோ வந்துட்டேன் நாக் ஃபினிஷ் வந்துச்சா ஃபினிஷ் உள்ளுக்குள்ள தான் இருக்கான் ரூமுக்குள்ளே இருக்கான் என்ட்ரன்ஸ்ல பின்னாடி ஜோடி ஜோனுக்குள்ள எடுத்து பண்ணலாம் பின்னால எங்கே ப்ரோ ஓடியாரான் ஜோன்ல பையன் மாத்துடா மணி ப்ரோ பையன் உன்கிட்ட பையமா இல்லை ஒரு கிரேட் தானா அவன்கிட்ட எதனா இருக்கா இல்லை ப்ரோ உன்கிட்ட 7ஆமா தான் இருக்கு வந்தாலே இந்த லைட் போட்டு ஓடி போறீங்க யாரை கேட்டு போறீங்க ப்ரோ அங்கே தான் ப்ரோ ஜோனு ஐயோ
வாங்க இங்கே பக்கத்தில் போய் ரிஜிக்கிட்டு முன்னாடி நிப்பாட்டி அடி வேண்டாம் இருங்க நான் ஃபஸ்ட்டு போய் கிளியர் பண்ணுறேன் கிளியர்லாம் இல்லை போய் அவனுக்கு கார்லாம் கொழுந்து கிடக்குது என்னது ப்ரோ அங்கே ஆள் இருக்கானுங்களா ஐயோ அவங்களை அடிங்க அடிச்சாதான் போக முடியும் சீக்கிரம் அடிங்க தெரியுறான் பாரு ப்ரோ எங்கே வியூ இல்லையா ப்ரோ எனக்கு ப்ரோ வண்டி இல்லாமல் எப்படி போகிறது ஐயோ எப்படி கன்ஃபார்ம் வேணா தண்ணிக்குள்ள அதான் கேட்டேன் இல்லை நீங்க நான் முடிஞ்சா எடுத்துட்டு வரேன் ஜீப் புகையில ப்ரோ காலி 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 பத்துட்டு இருந்தோம் காலி ரெண்டு பேர் இல்ல டைரக்ட் கில் இங்க இருக்கான் இவனை மட்டும் ஏடி செய்யுங்க மோடியா நாங்க வரேன் ஏறோட மாட்டான் மாதிரியே இல்ல நான் ஏறி புஷ் பண்ணிட்டேன் நாங்க மேலே ஏறி கவர் தரோம் நீங்க வாங்க அப்பா என்னது போயே தலைமுடிங்களா யாருமே இல்ல இங்க ப்ரோ 10 லைவ் தான் ப்ரோ அடடா வாங்க ப்ரோ அடையே நான் பார்க்க நாக் அவுட் ஆகும் ரிவைவ் பண்ண ரெடி பண்ணு ப்ரோ முன்னாடி ஸ்மோக் போடுங்க முன்னாடி ஒரு பல்லர் இருக்கு முடிச்சிக்கலாம் நம்பர் 3 ப்ரோட்ட எங்க இருந்து அடிக்கறானே தெரியல கீழ வர்றறான் வெங்க அடிக்கா கீழ இருக்கறவன் அடிக்கணும் ப்ரோ முன்னாடி ஸ்மோக் வாட்ச் அவுட் எங்க ப்ரோ உங்களுக்கு நாக்கு கீழ வர்றறான் வாங்க ஐயோ அவன் நாக்கு வாங்க ப்ரோ லெஃப்ட்ல வர்றறான் லெஃப்ட்ல எங்க இருக்கு ஐயோ சூப்பர் அவர் தூக்கி டச் வாங்க ஆகாத்துல நாக்கு வேண்டாத அவர் வர முடியாதா முன்னாடி நாக்கு நமக்கு பாறைக்கு முன்னாடி நாக்கு ப்ரோ இந்த பாறையில நான் நேடு போடுங்க டீம்மேட் ஃபினிஷ் எங்க கீழே Marked a location. இருக்கான் அட கண்ட்ராய் நெடில இது பின்னாடி இன்னும் நாக்கு தான் ப்ரோ ஐயோ ப்ரோ ஐயோ என்ன அப்படி ஆயிருச்சு ஷாட் பண்ணிட்டேன் நானு நாக்காங்க நாக்கா சரிலே ப்ரோ நாக்கு நான் மேல வர முடியாதா கிரேனேட் இல்ல ப்ரோ ஸ்பைடர் போட்டு வாங்க ப்ரோ நீ மூலக்காராளு ப்ரோ ஐயோ அடுத்து தள்ளி விட்டு போடுங்க ஜோன் எண்ட்ல போடுங்க ஐயோ எங்க ஸ்பைடர் கூடால இடிக்கும் ப்ரோ இடிக்காத அளவு பாத்து பின்னாடி இறங்கி தள்ளி போய் என்னதான் வேணும் ஐயோ என்ன வேணும் எனக்கு மட்டும் நேரம் பிடிக்கணும் வீட்டுல கூப்பிட்டே இருக்காங்க ஒரு படுப்பாரு ப்ரோ பரவ ப்ரோ அப்படியே அந்த நான் சொல்லிக்கிறதுல ப்ரோ இது பழைய அப்டேட்டா இருந்தா என்ன மேல வந்துக்கலாம் லெஃப்ட்ல போடு ப்ரோ ப்ரோ அந்த பரவ இங்க வச்சு பரவ ப்ரோ நான் சொல்லிக்கிறதுல அது பரவ பறக்குறதா எங்க அங்க பண்ணல தெரியாது ப்ரோ ஜோன் போணும் தெரியாதா லெஃப்ட்ல ஒரு அடிச்சு தான் போணும்
பேக் கட்டி போடு மொத ஆகாஷ் ப்ரோ ப்ரோ ரைட்ல புது ஸ்டெப் ப்ரோ நான் 4v3 ஐயோ நான் மேல வரணுமே என்னாச்சு கீழ வந்துட்டேன் ப்ரோ ஒரு ப்ரோ பாரு ப்ரோ நான் சொல்லு அட நீ என்ன ப்ரோ சொல்றது தெரியல ப்ரோ என்ன சொல்லுங்க அவருக்கு தெரியல பறக்கிறதுனா எப்படி என்ன சொல்லுங்க நான் பண்ணிறேன் அப்படியே டிராக் பண்ணு ஒன் டேப் மாதிரி பண்ணனும் ப்ரோ எடிட்டர்ல டிராக் பண்ணு பாத்தீங்களா பட்டன் வச்சு அது விட்டு ப்ரோ முன்னாடி அந்த பாறை கிட்ட ஆளு ப்ரோ அடி ப்ரோ கிரனேட் இருந்தா போடு ப்ரோ அடிக்காத ஆகாஷ் என்னடா கேம் மாதிரி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க பண்ற ஒரு பள்ளமேடு எல்லாம் பண்ண மாட்டானு நைஸ் ஒரு டின்னர் மட்டும் பண்றீங்க நான் ஒருத்தையா ஸ்மோக்க போட்டு ஹீல் பண்ணி ப்ரோ இன்னும் 2 பேர் இருக்கானுங்க ஒரே ஒரு ப்ரோ நீ ஒரு ஆள் இருக்கல ப்ரோ ஓ அப்படியே அதே மாதிரியா வெற்றி ப்ரோ ஷேட் பண்ணிட்டீங்க எங்க ப்ரோ இருக்கான் லெஃப்ட்ல இருக்கான் சோக் பண்ணிட்டீங்க அதெல்லாம் தேய்ச்சிரலாம் ப்ரோ ஆகாஷ் ப்ரோ முன்னாடி ஏறி போய் ஆடு ப்ரோ ஏறி போய் ஆடுறதா வெற்றி ப்ரோ நீ ஏறு ப்ரோ மாத்தி சொல்லிட்டேன் நீங்க போங்க அவன் உங்களை அடிக்க ட்ரை பண்ணும்போது அவர் அடிக்கிட்டு போங்க இங்கே இருக்கீங்க போங்க வெளியே போடு முன்னாடி போங்க எங்க இருக்கான் 195ல படுத்திருக்கான் 195 165 அவன் தான் படுத்திருக்கான் ஆகாஷ் ப்ரோ நேரா முன்னாடி படுத்திருக்கான் கரெக்டா 165 உங்களுக்கு நேரா 5 லெஃப்ட் தா பாத்துட்டீங்களா அடிக்காத ப்ரோ இரு பொறுமையா அடி பேக் சைடு போடு மொத்தத்துக்கு நான் நினைச்சேன் ஒரு செகண்ட் மொத்தத்துக்கு போடு ப்ரோ ஸ்பாக்ல போடாத ப்ரோ லோ ரிஜ்ல படுத்திருக்கான் அதனால உங்களை படுத்து அடிக்கிறது ஓடு அங்க லோ ரிஜ் அதனால படு FPP போட்டுட்டு ஸ்மோக்ல போய் நின்னு பாருங்க தெரியும் அது பத்திருக்கா ஸ்ட்ரைட்டா ஏதோ ரிட்டர்ன் நீங்க பொட்டி சும்மா கண்ணாப்னு சுடுங்க ப்ரோ செத்து போயிடுவான் இரு ஐபாட் தெரியும் ஹீல் பண்ணிட்டு ரேண்டமா ஒரு அடி எடுத்து முடிஞ்சு ரைட் சைடு படுத்துறீங்க நீ சுட்டதுக்கு ஏரியா ப்ரோ தெரியல ஏய் போடியா போட்டார் நமக்கு ப்ரோ ரைட்ல படுத்துறான் நைஸ் ஹீலே பண்ணலையே ப்ரோ பண்ணிட்டியா நாம கிளிட்ச் அது பண்ணிட்டேன் இன்னும் பண்ணாத மாதிரி இருக்கு ஆயிரத்துல இருக்கேன் நானூறு பாயிண்ட் போடணும் ப்ரோ சிலிண்டர் ப்ரோ ரெண்ட் கூடாம ஒரு 300 பாயிண்ட் நைட்டுக்குள்ள ஏத்திட்டோம் நீங்க 300டா 300 முடிச்சிடலாம் என்னது ப்ரோ என்னால நாளைக்கு கொஞ்சம் வரது கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே தான் அது கொஞ்சம் என்னன்னு தெரியல அது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் திடீர்னு ஒரு இது விடும் This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. இன்னும் 300 இருந்தா ஏஸ் மாஸ்டர் ப்ரோ. ஏஸ் மாஸ்டர் பிளஸ் 100 பாயிண்ட் எடுக்கணும். எடுத்தா கான்கரர். ப்ரோ 1000 ரேங்கிங் இருக்கீங்கன்னா அவ்வளோலாம் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 200 300 தான் தேவைப்படும். 1000 ரேங்க் யார் வந்தா? இவர் இல்லையா இப்ப? 6000. 4000 அடேங்கப்பா. 6000. ப்ரோ நானே 6000. இவ்வளோ ப்ளஸ் ஆச்சுமே ஆகல. உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரோ ப்ளஸ் ஆச்சு? 11 ப்ரோ. ஒழுங்கா என்ன ஈஸியாவே ரிவே பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. நீதான் வர முடியாது பண்ண முடியாது. 20 செகண்ட் இருக்கு. பேட்டில் ஜோன் ஒயிட்டி அவர் பின்னாடி தான் இருந்தீங்க. அவருக்கு நான் நாக்கானதே தெரியலன்றாரு. என்னத்த பண்ண சொல்றேன்? நான் ரிவே பண்ணி பழக்கமே இல்லை. ப்ரோ வெரி பிளேயிங் பாட். ஆல்ரெடி போய் சாக போறேன் கூடிய விரைவில். அங்க ஒருத்தன் இறங்கினா ஜார்ஜா போல் ஸ்குவாட் அவுட் சைடு. அது சொல்லல. நம்மட்ட கார் இருக்கு. கார் இருக்கா? ரெண்டு கேம் தான் இருக்கா? ஒன்னு GodLike ஒன்னு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் டீம் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. எல்லாம் பெய்டு ஸ்லாட் வேஸ்ட் எடுத்து போட்டுக்கிறானுங்க. யாரு காடலையா? ஆமா. இல்ல பேராபாய பேன் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டேன். I got supplies. அவன் பேராபாய் பண்ண பாத்தியா ப்ரோ? எங்க அந்த கிளட்ச் கார்டு காருக்குள்ள வந்து நீங்க என்ன மேட்ச் சொல்றீங்க? பிளான் பண்ணானா என்ன? அதே பேன் பண்ணல. யூம் ஃபீல் அடிச்சான்.
இல்ல ப்ரோ ரொசாக் இந்த அதான் தண்ணிக்குள்ள இவன் பேர் தான் அடிச்சான் EMPயா M4 ப்ரோ இந்த இடத்துக்குள்ள காரை கொண்டு கிளத்துக்கு அதுள்ள உட்காந்துட்டியா தண்ணிக்குள்ள கூடி வந்து கிளத்துக்கு காருக்குள்ள ஏறி உட்காந்துட்டாரா ஆனா அடி நொடிக்கு முட்டாயி இப்பயா ஃபைனல்ஸ் இல்லையா முன்னாடி என்ன ஏறாங்கல்ல ப்ரோ இப்ப ரீசன்ட்டா ப்ரோ அந்த 1v3 நடந்துல ப்ரோ காத்தால சரி உலகிட்டு இருக்கு இப்பதான் ப்ரோ 1v3 நடந்த அடுத்த மேட்ச்ல அதே மேட்ச் தான் ப்ரோ அந்த மேட்ச் கடைசில தான் ப்ரோ இந்த எக்கோக்கு ஏதாவது பண்ணு ப்ரோ அது வேற ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ நான் சொல்ற பாருங்க இல்ல நீ ஹெட்செட் போட்டுக்கயா நான் பூம் ஹெட்செட் போட்டுக்கறதால காது வலிக்குதியா இது கம்மி பண்ணிடுச்சு ப்ரோ எல்லாம் ஆல் சத்தம் கேட்க கடைசி ஜோன்ல ரெக்கார்டிதா அது அப்ப எடுக்கல அப்ப நான் எதுவுமே காதுலயே வாங்கல அவங்கள தான் பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் எல்லாத்தையும் ஸ்பாட் பண்ணி இந்த கடைசி ஒருத்தவனை தவிர வெளியே பண்றாங்க யாரும் தெரியுமா ஸ்டாப் பண்ற இடத்துல கீழே போட்டிருக்கேன் பிஹெச் மாந்திரேஸ் போட்டேன் மாத்தி போட்டாங்கன்னா மறுபடியும் ரிஸ்க் ரொம்ப ரிஸ்க் மாத்தி போட்டாங்கன்னா திரும்ப அங்கிட்டு வந்து நீச்சல் அடிச்சு கூட வந்துடும் ப்ரோ அதான் ப்ரோ ரிஸ்க் வேற வழி இல்ல போய் கேவலமா அடி வாங்குவோம் ப்ரோ எல்லா மேட்சும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மிலிட்டரி வேஸ் போடும்போது வெஹிக்கிள் எங்க ப்ரோ இருக்கு முன்னாடி தான் இருக்கு எடுத்துட்டு அவனு அந்த மேட்ச்ல எல்லாம் எத்தனை ஸ்மோக் எடுக்கிறானே தெரியல ப்ரோ மேப்பை பார்த்தாலும் கடைசி ஜோன்ல போக மாட்டான் தான் இருக்கும் ஆளுக்கு 10 டீம் 50 ஸ்மோக் வச்சிருக்கோனுங்க போல எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்மோக் வந்துட்டே இருக்கு ஒரு டீமுக்கு ஒரே ஒரு டீம் நம்பர் நேரே போடுறியா டீம் இல்ல எப்படின்னா 4 பேர்ல ஒருத்தர் மட்டும் தான் நேரே போடுறியா மிஸ்ஸஸ் மணி ஹாய் மிஸ்ஸஸ் மணி ஜெய் சுந்தர் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ அவுட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் நான் என்ன ப்ரோ பேசிட்டு இருக்கேன் பொம்பளை கூட இப்படி ஸ்டாப் பண்ணாது ப்ரோ நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி ஸ்டாப் பண்றீங்க ப்ரோ வேகமா போயிட்டே இரு ப்ரோ நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான ப்ரோ போய் தூங்கிடுவா இல்ல பண்ணுமன்றார் இருந்தாலும் விளையாடுறோம்னா அது காட்டத்துக்கு வராங்க
இதெல்லாம் சொல்லணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்கு. போடவா ப்ரோ வேணா ஒன்று பண்ணுவோமா? ஒருத்தர் இந்த பக்கமே இருக்கலாம். ரீலாக்ஸ் பண்ணுங்க. அடிச்சுட்டானா ரீகால் ப்ரோ அது சோலோ எனக்கு ஒரு பட்ஜெட் ப்ரோ. Watch out! Watch out! Watch out! நீங்க தான் வந்து வழிகாடு. முன்னாடி பிரிட்ஜ்ல போங்க. உங்களை அடிக்கலாம் நாங்க ஒண்ணு வரோம். ரைட்ல எனிமி, ரைட்ல ஒரு ஸ்குவாட். Watch out! போடா போடு. ஆமா போறோம். ஆளுக்கு ஒரு கார்ல போறோம். அங்கிட்டு போறோம் ஜோன் தூக்கிட்டு போட போறேன் பாரு. இது தெரிஞ்சு அங்க போறோம் ப்ரோ. நான் பிரிட்ஜுக்கு போக மாட்டேன் ஜோன் மாறிரும் பாத்து. பிரிட்ஜ் கிட்ட செகண்ட் ஜோன்ல தெரிஞ்சிரும் ப்ரோ. செகண்ட் ஜோன்ல தெரிஞ்சிரும். இதான ஒரு ப்ரோ எப்பவுமே 80% வந்து போடுவாங்க. இல்ல பூஸ்ட் போடாம போங்க தெரிஞ்சிரும். பூஸ்ட் போடாமயே போங்க. அதுக்குள்ள ஜோன் க்ளோஸ் ஆயிடும். ப்ரோ க்ளோஸ் போடு ப்ரோ. Watch out! இங்க நின்னு ப்ரோ நீ வராத. நாளை இருக்க போறோம். விஜய் ப்ரோ விஜய் போடு. ப்ரோ எனக்கு இன்னேசி எம்எஸ் போடு ப்ரோ. வாங்க. ஏய் கார். Watch out! வரேன். சுடு. ஏய். புரியுதா? வேற மாதிரி பிளாக்கா 56 லெவல் பிளாக்கா ஆகாஷ் ப்ரோ இது ரொம்ப எவ்வளவு நிலையில தெரியல. மிலிட்டரி பேஸ் ஆப்போசிட்டுக்கு போங்க. அந்த பக்கம் அங்க வருவானுங்க ரிவே பண்ண வருவானுங்க. பட்ஸ்ல எல்லாரையும் ஆமா ப்ரோ போட்டு இது பாரு எல்லாமே சைலண்டா கம்முன்னு படுங்க. என்னால அப்படிதான் வச்சுக்கணும் தெரியுமா இந்த இடத்துல. நிறைய வாட்டி வாங்கியிருக்கேன் நான். பக்கி ஏதாவது அந்த மாதிரி சவுண்ட் கேக்குது. எடுத்து போடு ப்ரோ. பயங்கரமா வாங்கியிருக்கேன் ப்ரோ. ஆல்ரெடி அவன வந்துட்டான் போலே. வர வந்துட்டான். இங்க டைரக்ஷன். ஆமா இந்த ரீகால் பண்ணும்போது அடிச்சிடலாம். ஸ்மோக் போட்டான் ரிவைவ் பண்ண போறான் ப்ரோ. ரச கூவியா சரி அப்படியே கிரானைட் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். ரெடியா இருங்க. கிரானைட் ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம். கிரானைட் போடு. 1 HP நீங்க கிரானைட் போடுங்க. நான் இது பண்றேன். ஆகாஷ் ரிவைவ் பண்ணு. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அடிவில இது உள்ள 3 பேர் இருக்காங்க. 3 பேர் ஒருத்தன ரிவைவ் பண்ண கூட்டு இது பண்றாங்க. கண்டிப்பா அவன் கிளம்ப பாப்பான். பக்கெட்ரா அவன் டீம்மேட் இப்பதான் ப்ரோ பின்னாடி குதிக்கிறான். அடச்சே அங்க உள்ள ஓடுறான் பாருங்க வளையில. ஐயோ Watch out!
அப்படியே லைவ் ஷேர் பண்ணுங்க என்ன இங்கலாம் இருக்காங்க உள்ள enemy அட்டன் வந்துடா உள்ளதான் நினைக்கிறேன் ரெடியா இரு ப்ரோ மத்த ஆளுக்கு அது அம்மா என் ஹஸ்பண்ட் எப்படி விளையாடுறாரு உங்க ஹஸ்பண்ட் பாட் மாதிரி விளையாடுறாரு ப்ரோ மத்த கதை மூடி வைங்க அப்படியா யார் இது மணி ப்ரோ யார் அந்த துஷ்டசாலி ப்ரோ மணி ப்ரோ நம்ம குடும்பம் இதெல்லாம் தேவை அவர் குடும்பமே பெரிய குடும்பம் ப்ரோ பிக் பீப்பிள் வீட்டுல போலயே குடும்பம் நீ ப்ரோ மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு சைலண்டா இருக்கு நீ கிட்ட லைவ் நீ ப்ரோ மணி ப்ரோ ஹனி சாப்பிடுறாரு ஹனி பாத்தீங்களா தேன் சாப்பிடுறாரு ஏய் தேன் சாப்பிடுற மட்டும் போறாரு ப்ரோ மறுபடியும் சாப்பிடு அதே மாதிரி இதுக்கே நம்ம ப்ரெஷர் ஆகுது நீ என்ன பண்ணுவாங்க மூவி 3 அடுத்து டப்புன்னு விடுச்சுக்கணும் அவங்கலாம் கடைசில ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ அசால்ட்டா அடி நாம செத்தானே பின்னாடி டீம் எடுத்துக்காங்க அவன் கேஸ்டிங் மட்டும் செத்துறான் போல ப்ரோ அவன் பேசி யாரு ஓல்டின் சர்மா பொண்ணா யாரு யோ எப்படி கத்துறான் தெரியுமா அது யாரு ஒருவேளை ஓஷன் அந்த கமெண்ட்ரி பண்ணவனோட ஹிந்தில கேஸ்டரானே அவன் இப்ப GodLike அனலிஸ்ட் ஆமா நீங்க வந்து எப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஜோன் போட்டாங்க அவதானே சொன்னேன் இந்த வீட புடிச்சறோமா வீட்ல இருப்பானு வாங்க போலாம் ப்ரோ அங்கதான் அவங்க இருப்பானுங்க அந்த பக்கம் ரிஜி பிடிக்கும் ப்ரோ குருட்கன் போ லீடர் கேமிங் வேகமா போய் எத்தனை எடுத்துடலாம் போயா போட்டுமியா ஃபர்ஸ்ட் வாங்க அப்படியே ப்ரோ கார்ல இன்னைக்கு தான் அந்த கார் எடுங்க ஓபன்ல கூட ஜோன் பண்ணி முடிச்சிடுங்க கார் கவர் கொடுத்துடலாம் லெஃப்ட்ல இருந்து அடிப்பான் சீக்கிரம் ஓடிடுங்க எடுங்க வா நல்லா யார் என்ன நம்ம வருவாங்க வண்டியா சேஸ் போடுங்க ப்ரோ அருமை இல்லையா உள்ள M4 வேணுமா மட்டும்தான் இருக்கு சாப்பிட்டு வாங்கியிருப்பீங்களோ I got supplies. ப்ரோ 50 அளவு ஐயோ கண்டிப்பா டீம் வருவாங்க வரட்டும் 50 அளவு ஆளுக்கு ஒரு ரூஃப்ல இருங்க பாத்துறாதீங்க போட்றாங்க ஸ்கவுட் பண்றதுக்கு மொத்த ரெண்டு பேர் ரூஃப்ல இருப்பாங்க மொத்த ரெண்டு பேர் ரூஃப்ல இருங்க நண்டா நான் இந்த வீட்ல இருக்கேன் ப்ரோ ஆகாஷ் ப்ரோ இங்க பாருங்க அந்த சைடு பாருங்க ஃபுல்லா நான் அந்த பக்கம் பாத்துக்கிறேன் கண்டிப்பா அந்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணி வருவாங்க நான் இந்த பக்கம் பாத்துக்கிறேன் ரொட்டேட் அப்படி தான் நடக்குது அட்டி வாங்க PMGC ஃபைனல் பார்க்கலாம்னு கண்டென்ட் போட்டு போனா
ஆகாஷ் ப்ரோ ரேங்க் புஷ் பண்றாரு. பாருங்க என்ன இப்படி பண்றாரு. கேட்க மாட்டீங்களா? ஆளு எனக்கு கிரிட்னு சொல்ல ப்ரோ வரீங்க. ஒரு 50 பேர் நிக்கிறாங்க. எங்க ப்ரோ நிக்கறாங்க? மார்க் பண்ணுங்க. நல்ல ப்ரோ காமெடி ப்ரோ. காமெடியா? யார் பண்ணா? நீங்கடா. நான் பண்ணா. ஓடனோ. பாருங்க காமெடி எல்லாம் நல்ல பாயிண்ட் ஏறும். Bro, how to join global champion torrent? டோர்னமெண்ட்னு கேக்குறீங்களா? டோர்னமெண்டா? அதெல்லாம் வெளிய விளையாடணும் ப்ரோ. கண்ணா அடிக்கிறீங்க. நம்மளுக்கு தான் விழும். அது கஷ்டம். ஹேக்கர் மாதிரி விளையாண்டீங்கன்னா போக முடியும் அடுத்த வருஷமாச்சு. இல்லைன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ப்ரோ. நீ வந்து அது வாய்ப்புகள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீயா அடிக்கணும். நீ வந்து ஹேக்கர் மாதிரி அடிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா போகலாம். அடுத்த வருஷம் நேரம் நீங்க அங்க போயிருக்கலாம். அந்த கார்டனுக்கு கூப்பர் கூட இல்லாம இருக்காங்க. அதுவும் கரெக்ட் தான். அங்க போயிட்டு இங்க எல்லாரும் போட்டு அடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. கூப்பு சுத்தி விடும். ஸோ தண்ணியில வந்து அந்த மாதிரி பார்க்க கூடாது. அவங்க வந்து எப்படின்னா வேற டீம் போயிருந்தா என்ன இருக்குன்னு யோசிச்சுக்கோங்க. வேற டீம் போனாலும் அதே நிலைமை தான். இதை விட மோசமா இருக்குல்ல. அதை வந்து இந்தியாக்காக விளையாடுறானுங்க. ஏன் ஏட்டிங்க அவன் என்ன நம்பர்ல விளையாடுறானுங்க. இந்தியான்னு வந்துட்டா ஒன்னும் சேர்ந்து இப்போ வந்து நம்ம இங்கே இருக்கலாமா இல்ல மாதிரி அவ்வளவு சென்டர்லாம் சான்ஸே இல்ல. ஓப்பன்ல ஜோன் முடிச்சுன்னா பொசிக்கிறோம் நம்ம. சான்ஸே இல்ல ப்ரோ. இங்க எரிஞ்சிடுங்க. எரிஞ்சிடாலும் முடியும். இந்த இடம் கூட வைக்க இருங்க சொல்றேன். வந்துட்டீங்களா ப்ரோ? மலை கூட ஏறு ப்ரோ. இருங்க அப்ப தெரியல சென்டருக்கு போறீங்களா? மனசாட்சி இல்லையா? கார் எடுத்துறாரு. மணி ப்ரோ சென்டர்னா போக வேண்டாம். இங்கே நிப்பாட்டுங்க. சென்டர்லாம் புதைச்சிருவாங்க நம்மள. லெஃப்ட்ல தான் அடிறாங்க ஃபுல்லா. இன்னும் 1 HP. யார் இது நாக் அவுட்? நம்பர் 3 ப்ரோ. நான் இதுதான் சொன்னேன். போட்டாங்க வீட. இவ்வளவு ஜோன்லலாம் அவ்வளவு அளவுலாம் சென்டர்ல போக கூடாது. பார்க்கலாம் போனேன். ரைட் தான் பார்க்கலாம்டா. அதான் தெளிவா சொல்றேன்ல. போறது வேஸ்ட். இல்ல அந்த கார் அப்படியே நிப்பாட்டு. How to join iPad or மொபைல் தான் ப்ரோ. நான் 2 ஸ்ட்ரீமரும் கமெண்ட்டை பார்க்க மாட்டீங்க. பார்த்துட்டேனே பாட்டி. போட்ட உடனே பார்த்தேன். எனக்கு காமிச்ச உடனே பார்த்துட்டேன். ஆக்சுவலாக அப்போ தான் இதை பார்த்தேன். அப்போ உடனே உங்களுக்கு கமெண்ட்டை பார்த்தேன். ஆகாஷ் ப்ரோ ஏன் பாட்டியோட கமெண்ட்டை பார்க்க மாட்டீங்களா? என்ன பிஹேவியர் இது? எனிமி இதான் இங்க வரானுங்க. வரானுங்க ரெடியா இருங்க. சாப்பாடு போணுங்க. எங்க ப்ரோ? இந்த சைடு ஒரு வண்டி நமக்கு வந்து குத்துறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. வரும்போது திக்குதா இங்க வரானுங்க. ப்ரோ இங்க தான் வருவானுங்க. ரொட்டேஷன் போடுறேன். இந்த ரிட்ஜ் தான் வருவானுங்க. நேரக்கு வந்துருப்பானுங்களே. கரெக்டா இருந்தா நாங்க நின்னுகிட்டு இருக்கானுங்க அந்த பாறை. ப்ரோ அவன் சோலோ ப்ரோ. சோலோலாம் இல்ல. ஒரு பக்கி ஒரு டாசியா பார்த்தேன். ஒரு சிவப்பு கலர் டாசியா. சோலோல இல்ல. அங்க நிப்பாட்டிட்டான் பாரு. எங்க அடிக்கிறீங்க? ஐயோ இதுவே ஜோன் இல்லையா? எங்க ப்ரோ அந்த லாபி? பாருங்க கடைசியா போய் குத்திடுவோம். வேற வழி இல்ல. இல்ல இது ஜோன் தானா? இந்த உடஞ்ச வண்டி ஜோன் தான் ப்ரோ. இங்க குத்திடுவோம்.
ஆல் என்ன இருக்கா மொபைல் ப்ரோ? நானா என்ன கேக்குறீங்களா இல்ல எலிஜிபிலிட்டி கேக்குறீங்களா? எலிஜிபிலிட்டி நான் சொல்ல பாருங்க ப்ரோ. கடைசியாவது பாருங்க அந்த இது இருக்கும் இங்க தெரியுமா? ஐயோ என்ன இது காம்பவுண்டு. அந்த காம்பவுண்ட் போய் குத்தி நின்று ஸ்மோக் போட்டுங்க அவ்வளவுதான். கடைசி டைம்ல தான் போகணும். ப்ரோ இந்த M4 எங்க ப்ரோ இருக்கீங்க? M4 ல ப்ரோ வரீங்களா? கூட வரீங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு ப்ரோ. ஏன் பறக்குற? போனா பொட்டி ஆக்கிடுவாங்க ஆகாஷ் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. இந்த ரிட்ஜ்ல ஆள் இருப்பான்ல? எந்த ரிட்ஜ்ல? கண்டிப்பா இருப்பான். இருக்கான். கார் நிக்குது தெரியலையா? டேய் பக்கி வருது பாரு முன்னாடி. ஏன் நாம ஸ்ப்ரே பண்ணா மட்டும் வர மாட்டேங்குது? பின்னாடி வெயிட் ஸ்குவாட் இருக்கா? கார் ஃபைட்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் மாறி மாறி கேக்குது. டா இங்க போற பாருங்க. ப்ரோ நான் இது Marked a location. இங்க டவரா? ஃபயர் நான் ஒரு மேட்ச்ல ஒருத்தவன அங்கதான் ப்ரோ பார்த்தேன். அடியும் அவ்வளவு விழுக மாட்டேன்றது ப்ரோ. ஒரு தினுசா உட்கார்ந்துக்கறாங்க. இங்க பாருங்க வேற டீம் அடிக்குறானுங்க. கரெக்ட்டா உள்ள வந்து உட்கார்ந்துறானுங்க. சோ ப்ரோ இப்போ எங்க இடத்த பிடிக்கலாம்? அத ஒரு பாத்து முன்னாடி இந்த வேலி தான். இந்த வேலியில எங்கயா போய் குத்தி படுத்துற வேண்டியது. அங்க போய்ட்டு அங்க படுங்க அப்படியே போய்ட்டு. அந்த வேலியை ஒட்டி படுத்துற வேண்டியது. முன்னாடி டாசியா ஏர்னே சுத்தி படுத்துங்க. பின்னாடி போங்க நேடு வரும். இங்க வா ப்ரோ. ஊரே வந்துக்குது. அவன்தான் கமெண்ட்லாம் பார்க்கணும். நேடு போடு. படுத்துரு. ப்ரோ இருங்க ஸ்மோக் போடுங்க. நேடு போடு நீ. ஆகாஷ் ப்ரோ. நேடு போடு. ப்ரோ இன்னொரு ஸ்மோக் போடு. முன்னாடி அப்படியே படுத்துட்டே போங்க. ஐயோ போடுற ஹீரோ போடுற என்னடா பண்ற? ப்ரோ முன்னாடி போணுவாங்க. இன்னும் ஒரு தெரிங்க லெஃப்ட்ல. ஒனேடி தேறிடுமா? நீங்க அப்படியே போங்க ப்ரோ. நீங்க அப்படியே பிடிக்க பாருங்க. ப்ளூ கலர் மார்க்கா. ஆனா அடிச்சு நிச்சா. ப்ரோ முன்னாடி நேடுல இருக்கு. முன்னாடி நேடுக்குள்ள இருக்கு. நாங்க பால் பென்ட்ரே நாக்கு. நீங்க நேடு போட்டு போங்க ப்ரோ. ஆகாஷ் ஓட ஏந்து. நேடு இல்ல. வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. பொசிஷன் பாயிண்ட் மட்டும் பிடிச்சலாம். நீ நேடு போடு ப்ரோ. அங்க போய்டு. அனி ப்ரோ போகாதீங்க ப்ரோ. ப்ரோ உள்ள ரெண்டு பேரும் படுத்துறீங்க ப்ரோ. அடிக்கணும். டைம் இல்ல ப்ரோ. அடிக்கணும் ப்ரோ. ப்ரோ கிளிச். நான் லெஃப்ட் போய் படுங்க நீங்க. இருல. அச்சதா அவன வேற வழி இல்ல. அடி ப்ரோ. யார் இங்க அஞ்சாவது பேஸ். யார் சர்வே? ஆனா who are you? Oh, he will do the comment. This is like who? Zeus bro. நீங்களே யாருன்னு தெரியலீங்களா?
யாரோ கமெண்ட் போட்டுருந்தாங்க. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ப்ரோ காடல் இந்த மேட்ச் நல்லா ஆடுறாங்க ப்ரோ. அதுக்குள்ள 5 கில். பார்த்தேன். 5 இப்போ 1 கில் அடிச்சிட்டாங்க ஸ்டீல். இல்ல ஐயோ பின்னாடி ஒரு கேம்பர் வரான். கோச்சு அடி வாங்க போறாங்க. சொல்லி வாய மூடல. பெரிய புஷ் பண்றானுங்களே. ஆல்பா சாவனாங்க. கோச்சு ஒரே நேர்ல 2 நாக்கு. ஜிகார்டு என்ன பண்றானே தெரியல ப்ரோ. 2 மேட்சா டீம் மட்டும் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கான். ஒரு மேட்ச் நியோ போனா அந்த மேட்ச் ஜோனத்தன் வந்துட்டான். ரெண்டு பேர் இவனுக்கு 2 பேருமே நாக்கு காமெடி பண்றானுங்க ப்ரோ. இல்ல அவன் தட்டி விட்டான் ப்ரோ. எனிமி மேல போட்டு வந்துருச்சு. புடிச்சு கேட்காது எனிமி இருந்து வருது. ஒன்னும் வரல. ஃப்ளார்லாம் அடிக்காதீங்க யாரும். வெரியான இது ப்ரோ இவன். ஜிகார்டு இது சொல்லிடுவாங்க. இந்த மேட்டர் நீ நேட கையில தட்ட கொன்றுவேன். சாம்ராஜ் இறக்கிடுவோம் உள்ள. சாம்ராஜ் உள்ள இறக்கிடுவோம் ப்ரோ. சாம்ராஜா ப்ரோ அதெல்லாம் செட் ஆகாது. இப்பயே எப்படி ஆடுறானுங்க. இல்ல பிளேயரை மாத்தணும். வெரியான ஐஜிஎல் ப்ரோ ஐஜிஎல் வச்சுட்டு என்ன ப்ரோ பண்றது? சினர்ஜி வேணும். சினர்ஜி இல்ல அது எல்லாமே சொல்லியாச்சு. ஆனா எல்லா டீமும் கேவலமா ஆடுறதுக்கு காரணமே டீம் பிளேயர். இந்த ஸ்கவுட் மாதிரிலாம் பிளேயர் மாத்தி ஆடுறது காரணம். ஒரு பிளேயர் 4 பேரும் கரெக்டா விளையாண்டு மாசத்துக்கு ஒருத்தனை மாத்திட்டு இருக்காங்க. இந்தியாலே அவன் தான் பெஸ்ட் மாவிதான். யாரு? நெட்ல போட்டாலே வந்துருங்க. அப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டானுங்க. கண்ணு இருக்கா ப்ரோ? ஏய் எனிமி ப்ரோ இது. இத எடுத்து Mark the location. அட சொல்லுங்கப்பா. செத்ரோன் கடைசி மேட்ச் ஜோன் இங்கிட்டு ப்ரோ. ஓபி ஆனா பாருங்களேன் கடைசி நேரத்துல நம்மள அலைய வைப்பாங்க பாருங்க. ப்ரோ ப்ரோ இந்த இது என்ன ப்ரோ? லீப் காயின் அது தூக்கி போடு ப்ரோ. ப்ரோ தேவை வெளியில போனேன்னா உனக்கு அது ஒரு இது மாதிரி ஓபன் ஆகும். அது சேவ் பண்ணு. கோ கொடுத்தால உள்ள போக மாட்டேங்குது ப்ரோ. நானும் அதான் பார்த்தேன். கோ கொடுக்கல போலியா? அது உனக்கு கிளாசிக் ரேட் தரும். 10 சேர்த்தா கிளாசிக் ரேட். ஒரு கிளாசிக் ரேட். இந்த பிரீமியம் ரேட் எப்போ ஓபன் ஆகும்? 10 ரூபாய் ஒன்னு தெரியும். ஓபன் பண்ணவே நான் 56 வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஓபன் பண்ணி 39 வச்சிருக்கேன் நான். 56 ஒண்ணும் இல்ல. எப்படி வச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் பொறுமை வேணும் ப்ரோ. டெய்லி காயின் கொடுத்து வாங்கலாம் ப்ரோ. டெய்லி ஒரு கிரேட் வாங்கலாம்.
இல்ல பிரீமியம் ஓபனே ஆகலையா, நானும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். சரி ஓபன் பண்ணும்போது எடுத்து வச்சுக்கலாம்னு. ஆனா கிளாசிக் இன்னும் ஒண்ணு ஓபன் கூட ஆகலையா? இன்னும் ஓபன் ஆகல. உன்கிட்ட சில்வர் கேன் இருந்தா டெய்லி வந்து கேட்டாங்க. நிறைய இருக்கு ஃபாரஸ்ட். அதுக்கு தான் நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். லக்ல கிடைச்சிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? லக்கா ஹெவியா இருக்கும். அது காசு போட்டு சுத்துறது ப்ரோ. இல்ல இல்ல அது பிரீமியம்ல தான் இருக்கு. கொண்டு வந்துட்டாங்களே. ஆமா காசு போட்டு சுத்துற பிரீமியம் ரேட் இருக்கு பாருங்க. ஆனா அது பிஎன் ஸ்கின் யூஸ் பண்ண முடியல. கார்டு எப்ப இது பண்ண போறாங்க? இல்ல காசு போட்டு சுத்துற பிரீமியம் கிரேட் வந்திருக்கு. பாக்கலையா நீங்க? அது பார்த்தேன். அதல தான் ஸ்கின் இருக்கு. அன்லாக் பண்ணிட்டேன். இல்ல ப்ரோ, இப்போ பிரீமியம் கிரேட் அன்லாக் பண்ணிட்டேன்னா யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. அதுலயும் யூஸ் பண்ணலாமா? இப்போ அன்லாக் ஆனோனே பாருங்க. ஓ அப்படியே அன்லாக் ஆனா நான் அதல 30 இதல 30 சுத்தினா கண்டிப்பா ஒன்னு கிடைக்கும் ப்ரோ. நான் மொத்தமா அதுலயே போட போறேன் எல்லாத்தையும். Bro, இங்க ஒரு இது இருக்கு. Marked an enemy's death crate. அம்பூர் வலவூர். ரொம்ப ப்ரோ அத நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே ஓகே. இங்க இருக்குது. நான் அத நீங்க எடுத்துக்கோங்க. இங்க இருக்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன். அடுத்த மேட்ச் பாருங்களேன், வெறி கொண்டு வேங்கி ஆடுவாங்க தெரியா? இந்த மேட்ச் ஜி கார்டு நேடு போடலாம் வந்துருப்பாங்க ப்ரோ. ஆமா ஜி கார்டு நேடு ப்ரோ. அவன் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்கான். அவன் என்ன பண்ணுறான் பெரியா? வெளில வந்து அடிச்சிட்டு போறான் ப்ரோ. இவனுங்கள ப்ரோ ஆனா எல்லாரும் யூஎம்பி தரமா விளையாடுறாங்க. நீங்க அந்த இறங்கல் மேட்ச் பாத்தீங்களா? எல்லாரும் யூஎம்பி அண்ணானுங்க சொல்லணும். தரமா விளையாடுறாங்க. இப்படி அடிக்கிறானே தெரியல. இது கூடிச்சு ப்ரோ. அதுக்கு இந்த பவர் கூடிச்சு. ஒரு இதுக்கும் ஏதோ மாத்தணுங்க. ஒரு கண்ணு இது அந்த சீசன் வந்து டிபி எடுத்து விட்டானுங்க. டிபி எடுத்து விட்டாங்களா? ஆமா அந்த பஸ்ட் பண்றதுக்கு எதுவுமே ஒஸ்டாகி போச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாருமே டிபி யூஸ் பண்றது இல்லை பாருங்க.
வந்துட்டாரா இருக்காரா ப்ரோ அவரு ப்ரோ கேக்குதா ராய்க்கு கன்றாவி நெட் கனெக்ஷன் ப்ரோ வந்துட்டாரா அவரு என்னாச்சு ப்ரோ லைவ் கட் ஆயிடுச்சாம்ல நெட் டிஸ்கனெக்ட் ப்ரோ கடுப்பு வெரியான லாபி ப்ரோ என் போன் வந்து நின்னுச்சு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஓடாம நின்னுச்சு என்னடான்னு பாத்துட்டு இருக்கேன் திடீர்னு இன்டர்நெட் கட் ஆயிடுச்சு அப்புறம் பார்த்தா ஃபுல்லா லைவ் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் இதனாலயே ஜோனை போட்டுக்கிட்டே ப்ரோ ஒண்ணுமே தெரியல மாட்டாரு ஐயா மணி ப்ரோ ஒரு 45 ப்ரோ ப்ளஸ் ஆச்சுன்னா 4400 ரொம்ப ஆசைப்படாதேயா நெக்ஸ்ட் மேட்சே ஆப்போசிட்டா போட போறான் நான் வாய் வச்சிட்டேல ஓ வாய்க்கெல்லாம் யார் வாய் வச்சா சொல்லுங்க 50 பாயிண்ட் ப்ரோ போனா ப்ரோ எஸ் வெரி அவனுக்கு இன்ன வரைக்கும் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ப்ரோ காட்டுச்சு ப்ரோ இப்போ 1% ஆயிடுச்சு 2 இருந்துச்சு இப்போ 1 ஆயிடுச்சு ஆனா விளையாடாம முட்டா மறுபடியும் 2000 ஆமா ஏஸ்ல கொஞ்சம் வந்துட்டா 10 பாயிண்ட் வச்சாலே வந்துரும் என்ன மேட்ச் போடுவோமா அப்படி இவரு சாப்பிட போயிருக்காரு என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு ஆளு யாரும் நல்லா ஆனா அவர் வந்தோடனே இது பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இருங்க ஐயோ டயர் இதா இருக்கே எதுக்கு இந்த வேலை எல்லாம் பாக்குறாங்க நீங்க ப்ரோ வரேன் நல்லதுதான் ப்ரோ இல்லைன்னா வெறி ஆயிரும் உள்ள போயிட்டோம் நீங்களே சின்ன பையன்லாம் அடிச்சிருவான் வால் டயர் பாய்ஸ் அடிச்சாங்கன்னா முடிஞ்சு வச்சு பெரிய மைனஸ் நானும் புஷ் பண்ண வரும் ஒரு நாள் ஃபுல்லா 1000 ரேங்கிங்ல தாக்கு பிடிச்சேன் ஒரு நாள் தூங்கி எந்திரிச்சு வர மாதிரி 5000 ஆமா ப்ரோ நீ என்னையோட முன்னாடியே இருந்த ப்ரோ நான் முதல் நாள் விளையாடவே இல்ல ப்ரோ முத நாள்லாம் 18 நீ ஓகேதான் இருந்துச்சு முத நாள்லாம் 18 பார்த்தா கிரவுண்ட் சம்திங் இருந்து அப்படியே கிரவுண்ட் 5 வந்துட்டோம் ப்ரோ அப்படியே நான் பார்க்கும்போது கிரவுண்ட் 5 கடுப்பாயிடுச்சு ஆமா கில் கேடி எல்லாம் ஏத்த முடியல ஒரு அடிக்கிறாங்க ரொம்ப அடிக்கிறாங்க சர்வே பண்ணி தான் ரேங்க் கில் அடிக்கணும்
10ல 2 கில் வாங்கிட்டேன். 4 பேரும் பக்காவா இருந்தோம்னா வெறியா கில்லும் கிடைக்கும் பிளஸ் போனும் அப்படியே பிடிச்சு போயிடலாம். ஏன்னா அன்ராங்கட் ஒன்று போடுங்க, புட் கேம் போடுவோம். அவர் வர வரைக்கும் என்ன? Hello. Can you give me some shade? எல்லாம் வெயிட் பண்ணுங்க, லாபில மணி தலைவலிக்கு கண்ணவலிக்கு லாபில வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே நான் வரவா ப்ரோ? நீ வந்தா சுத்தமா எடுக்காது ப்ரோ. கோல்டுல இருந்துட்டு எப்படி ப்ரோ இங்க வந்தா? யாரு அவனை காணோம், போயிட்டான். அவனே என்ன டைமண்ட் ஒண்ணு இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். அவனே டயர் பிரச்சனைன்னு வருது. நல்லதுதான், உள்ளக்கு நல்லது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூடும்போது கொஞ்சம் இதாதான் இருக்கு. என்ன இல்ல ப்ரோ, இன்னொரு ஒரு விஷயம் இதுல இதா இருக்கு ப்ரோ. எப்படின்னா ஹேக்கர் பிளஸ் இன்னொன்னு என்னன்னா உள்ள இருக்கிறவன் அவனோட டயர், அதாவது இப்ப ரேங்க் புஷ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, இல்ல ஒருத்தன் எப்படின்னா இப்ப ஒருத்தன் சப்போர்ட் பண்ணுவான் பாருங்க, அவனோட டயர்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஏன்னா அவன் போகணும் எடுக்கணும், திடீர்னு செத்துருவான், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகும். இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகணும்னு சொல்லி 4 பேர்த்தையுமே இப்படியே வச்சாதான் 4 பேருமே இப்படியே போவாங்க. 4 பேர் போகும்போது அந்த லாபி டஃப் ஆகும். லாபி டஃப் ஆனா பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சியில அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. விளையாட முடியாதுப்பா, நீ என் தலையெழுத்து இல்ல. என்ன டைமண்ட் போட ஸ்டார்ட் ஆயிடும். டைமண்ட் போனா ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ப்ரோ. இன்னும் 3 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ டைமண்டுக்கு. லிவிங் கிராண்டா வேதில போ. கிரவுன் வரணுமா? ஆமா, இந்த ஜென்மத்துல வர மாட்டாங்க. அவ்வளவுதான் ரெடியா ஃபிளாஷ். இந்த ஜென்மத்துல வர முடியாது. வருத்தமா இருக்கு, வருத்தமா புரியல. வருத்தா என்ன? சரி நான் அப்படியே ஏத்துறேன், நீங்க ஆடுங்க. நீ ஆட்டோ மேட்சிங்ல போனீனாலும் உனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு கொயினே. அதாவது ஜாலியாவும் இருக்குது, கஷ்டமாவும் இருக்குது. ஆன்லைன் எக்ஸாம் அது என்ன கணக்கு ஏதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது. என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, எங்க பின்னாடி நம்மள ஒரு ஆளாவே மதிக்க மாட்டாங்களோ எங்க போனாலும். இதுல ஹாப்பி என்னன்னா இப்போதைக்கு நம்ம தப்பிச்சு போயிடலாம், அதுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சிம்பிள் தான். அதுதான் எனக்கு பயமா இருக்கு. வெளியில போனா மதிப்பாங்களா, என்னடா பண்ணா தானே என்ன தெரியும் உனக்கு அப்படின்றாங்க. நம்மளும் தெரிஞ்சதை வச்சு பேசிட்டா ஓகே. சில பேர் இந்த டிகிரி கோர்ஸ் கம்ப்ளீட், டிகிரி கம்ப்ளீட் சர்டிஃபிகேட் வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ.
Actually, I am very happy because அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்க மாட்டாங்க, மிச்ச 4 பேர் கேட்பாங்க பாக்குறவங்க. Online is too better for me. TDM போடு bro. Online is too better for me. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match. Let's go. கொஞ்சம் பேசலாம், போர் அடிக்குதோ. Right. The blue team has scored for the first time. ஆரா எங்கூட கண்ணாமூச்சி அடிக்கிட்டு இருக்க. ஏய் ராகுல் ப்ரோ ஐபோன் ப்ரோ ஒருத்தோனே வந்துது. ஒரு கடை Reloading. ஏய் நல்ல அடிதான் ப்ரோ, பீஸ் ஆவல. Cover me. என்ன இப்படி குறையுது? Expired. Reloading. அடி ப்ரோ. Watch out. Target down. அது ஏன் அப்படின்னா குயின்னு, என்னைக்கா இருந்தாலும் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு வேற வீட்டுக்கு போற, எதுக்கு போயிட்டு போ குயின்னு, நீ சண்டை போடுங்க வீட்டுல போய் சண்டை போடு. அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது, அந்த காலத்திலே இருக்காங்க. Attack the mark. டைம் ட்ராவல் ப்ரோ, டைம் ட்ராவல் இந்த காலத்திலே இருக்காங்க. பொண்ணுங்களை அப்புறம் பெரிய பிசினஸ் மேன்ஸோட பசங்களெல்லாம் அவங்க பிடிச்ச கோர்ஸையே படிக்க விட மாட்டாங்க. அசால்ட்டா இதை பண்ணுன்னு அவங்க தீர்மானிக்கிறாங்களா, அது சொல்றேன். அது என்ன கான்செப்ட்ல பாட்டி பணக்காரீங்களா? ஆமா, டிராகன் பணக்காரீங்களா? The blue team is in the lead.
Kill! Cover me! புடிச்சாடா நகர மாட்டேன்டா அவன் ஐயோ ஏய் நல்லா விளையாடுறாங்க அவையெல்லாம் ஒரு நாள் ஆடவே இல்லை ப்ரோ நம்ம டீம் Reloading! Expired! No mercy! யாருக்கு மாட்டு மாதிரி Clear! Kill! ஏய் Great! You're about to win! The blue team is about to win! Attack the mark! Killing spree for the red team! கவர் வெறித்தனமா ஓடுறாங்க Half of the match is over, and the blue team is in the lead. எங்கடா இருந்த தோத்துருவோமோ ஆமா இப்பல ப்ரோ ஏய் தோத்துருவோம் Reloading! சரியா ஆடாச்சி Blue team victory! அட இத பத்தி பேசினா கடுப்பு தான் வரும் விடு தலைமை என்ட்ரி கசகசன்னு இதை கண்டு அட்வைஸ் வேற அவங்க எல்லாம் காதுலயே வாங்காத இந்த பக்கம் காதுல வாங்கி அந்த பக்கம் காதுல விட்டு அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இவங்கெல்லாம் வேஸ்ட் This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. நீ முதல்ல இருந்தே வாங்கி பழகிட்ட அதாவது மார்க் அவங்க வீட்டுல அப்படியே பாத்துட்டாங்க அதனால எதிர்பார்க்கறாங்க நம்ம வீட்டுல எல்லாம் அப்படி கிடையாது திடீர்னு அதிகமா அதாவது போன பரீட்சையில 10 எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த பரீட்சையில 11 எடுத்தா பரவாயில்லடா ஆகாசு 11 எடுத்துட்ட அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுல ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு வீட்டுல கொடுத்துருக்க கூடாது அதனாலதான் நான் அந்த காலத்துல இருந்தே அதாவது சின்ன வயசுல இருந்தே இப்படியே வளர்ந்துட்டேன் இல்லைன்னா நானும் பெரிய மேதாவியா இருப்பேன் போதும் பேசுறா திரும்ப அந்த ஸ்பிளிட்டர் போயிருக்குதா அதுவா திரும்ப போய் பெட்ரு நீ ப்ளூடூத் வாங்கிடு ப்ரோ வயர்டு வாங்குறது பதில ப்ரோ அடிச்சு வாங்கிட்டு வரேன் எவ்வளவு நான் தெரியல போடு ஸ்பிளிட்டரா
ஆமாண்டா ப்ரோ அதுக்கு ஹெட்செட் வாங்கி இருந்திருக்கலாம் ப்ரோ. நீ வளர்த்து விட்ட ப்ரோ. அவ்வளோ சொன்னா அதை அடிச்சு பேசி அவன்கிட்ட இவ்வளவு வாங்கிட்டு வரேன். இருக்கானே 3 நம்பர் ப்ரோ. மணி ப்ரோ மார்க் வைக்காம இருக்கான். ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. அப்படியே நேரா கீழே போங்க ப்ரோ. எங்கடா போனியா அவன்? எதுவும் சொல்லவும் இல்ல. மெசேஜ் பண்ண போய் நினைக்கிறேன். சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருவியா ப்ரோ மெசேஜ் எல்லாம் பண்ண போற ப்ரோ. சும்மா எனக்கு தெரியவே தெரியாது ப்ரோ. நீ சொல்லிட்ட போல. ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னா நீ ரெடி கொடுத்துட்டீங்களாடா போன? ரெடி தானே கொடுத்து ஒருத்தர். நீ ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதானே? இல்ல மெசேஜாவது பண்ண போனாவது பண்ண வேண்டியதான். நீ ரெடி கொடுக்காம இருந்தா போன் பண்ணிருப்பேன். வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஏதாச்சுமா லைவ் போய் பாக்குறேன். நம்ம மேட்சுக்குள்ள கிடைக்கீங்க. வீட்டுக்கு வந்து வரட்டாங்க சொல்லி கூடாது. I need a weapon. நல்ல வேளை உள்ள வரல. மேட்ச் சர்வர் டின்னர் ஏன்னு வந்துருச்சு. அடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ப்ரோ உள்ள வரதுக்குள்ளே டின்னரா? அந்த மாதிரி லைட்டா வாய் உளரும் ப்ரோ. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேசுறப்ப. அப்ப போயில இல்ல எதுக்கு போனீங்கன்னா புரியல ப்ரோ. கார் வீடியோ மெஸ்கி போவோம் ப்ரோ. வேமா வாங்க ப்ரோ. அங்க போய் லூட் அடிக்காமே இருக்கலாம் ப்ரோ. செத்துட்டு அடுத்த மேட்ச் கூட போடுவோம். ஒரு காலத்துல நம்மளுக்கு கதாயா நின்றுகிட்டு இருந்துச்சு. அதாவது நாட் சிட்டியை தவிர்த்து பார்த்தோம்னா இதுதான் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு. எப்பமா நடக்கும் இந்த இடம்லாம்? எனக்கு ஞாபகம் வந்தது நிலவரம் வந்து அந்த இடமே தெரியும். அதாவது இந்த இடமே எனக்கு தெரியாது. சும்மா இங்கதான் இறக்கி விடுவாங்க. மெண்டல் தாய் ஒழியா இருக்கேன். தலைவலிக்குது ப்ரோ. வீட்டுல நாளைக்குள்ள போறாங்க. நாளைக்கு என்ன குடிச்சு நாளைக்கு விளையாட வருவேன். அடிச்சே விடுவாங்க. நீ தலைவலி லெஜெண்ட்ஸ்க்கு வரும் ப்ரோ. அதை எப்படி நம்ம இது பண்ணிட்டு வரோமோ அதுலதான் நம்ம லெஜெண்டா இல்லையான்னு. ஆஹா டெய்லியும் கூட விளையாடுவாங்களே. இதுலலாம் நம்ம தேர்ட் ஜோன் போனோம்னா யாரா அவங்க பைத்தியக்கார முண்டைய அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிருவாங்க. I got supplies. இவ்வளவு நேரம் ஓடி இருக்கீங்க. கேமரா பாருங்க. ஃபன் பண்றான்னு சொல்லுங்க. ஷாப் இருக்கா? கார் மட்டும் ரெடி பண்ணுங்க. இல்லைன்னா யாசிமா போகணும். அடி நொறுக்கிடுவாங்க. ப்ரோ கார் 2ஆம் நம்பர் என்ன பாக்குறேன்? Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. வெளியவே கார் இருக்கு. எடுத்துட்டு வா. எங்க போக? அப்படியே கமஸ்கி போவோம். லூட் அடிச்சுட்டு ஸ்டாப்லர்ல கூட போய் ஷாப் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்புவோம். என்ன சொல்றீங்க?
ரெண்டாம் நம்பர் இவரா? ரெண்டாம் நம்பர் நீதான் நடந்து நான் இங்கிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ. யாஸ்னியா பக்கத்துல போட்டு தள்ள போறாங்க. நீ லைவா கூட யாகாஸ் ப்ரோ நடிச்சீனா கண்டென்ட் யாரு பேரு பலலால் பலாவால்னு பேர் இருந்துச்சு. பனானா பல்லாவேல் தண்ணி ஏதோ பேர் வந்துச்சு. அவன முடிச்சிட்டாங்க. பாகுபலியில பேர் வர மாதிரி பேர்லாம் வச்சிருந்தாங்க. தேவ் போச்சு. என்ன போச்சு? ப்ரோ கமிஸ்டிவே தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நீ பாட்டு ஓட விட்டுக்கிட்டே இருந்தா கிட்ட திரும்பி பாக்குறேன். இப்படிதான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போதான். என்னடா இன்னும் வர மாட்டேன்னு மேப்ல வந்து பார்த்தா ரைட் சைடுல இருக்கு. பிளேயர் இங்க என்ன பாஸ் ஒண்ணா கொஸ்டே ப்ரோ அந்த பக்கம் போறேன். Mark the location. மிஸ்கியாவனா இன்னொருத்த எங்க இருக்காங்கல்ல? ஒருத்தனா நம்ம டியோவால ஸ்பாட் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது? ஆமா அதான் இல்ல வரான்னா ஓடி போயிடுவோம். 3x AK எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மூணுமே போச்சு. யார் எடுத்தா? நான் எடுக்கலப்பா. எம்எஸ்ல கீழ தள்ளி விட்டேன் ப்ரோ. அது என்னடா நான் மாட்டேன் ப்ரோ. யாரோ எடுத்துட்டீங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இல்ல. நாலா இவன் தான் மணி தான் பக்கத்துல. ஏன்டா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கூட இல்ல. ஏன் ப்ரோ இப்படி பொய்யா பேசுற? ஏன்டே ஒண்ணு கூட இல்ல சீரியஸா என்கிட்ட ஒண்ணு. அப்ப ரெண்டாம் நம்பர் ஓன்ட்ட இருக்கா? ரெண்டாம் நம்பரா? நானே இப்பதான் பறந்து வந்து இது என்னது ஏமா மணிடா ப்ரோ உங்க ரெண்டு பேத்துல யாரோ பக்கத்துல லூட் அடிச்சிட்டு இருந்தீங்க. டா மணிடா இந்த போட்டு யாரோ எடுத்தது. இந்த நாளா ப்ரோ இந்த பாத்தியா இருந்தால எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன ஒண்ணுதான் வருது. நல்லா இருக்கு அவர பத்தியா? பின்னாடி இருக்கு பாருங்க. நான் என்ன ரொம்ப இந்த நான் தான் எடுத்தேன். வாடா எடுத்துடா ப்ரோ. மணி ப்ரோ தரமான சம்பவம் பண்ணிட்டீங்க. நான் எடுக்கவே இல்ல ப்ரோ. இந்த ஊள வேலையெல்லாம் யார் பாப்பானா ஆகாசியே தெரியும். சில்ற வேலையெல்லாம் யார் என்னத்த இப்ப என்னத்த சில்ற வேலை பார்த்தாங்க? எடுக்கல எடுத்து சொல்றேன். அததான் நானும் சொல்றேன். எடுத்துட்டு ஏன் வழியே போட்டு ப்ரோ நான் எடுக்கல ப்ரோ. நீ வேற மறுபடியும் என்னவே சொல்ற. நீ போய் லைவ்ல பாரு. நீ போய் லைவ்ல பண்ணு. போய் பாரு ப்ரோ. போய் பாரு ப்ரோ. யார் பெஸ்ட் காட்டுங்க. ஓகே லைவ்ல போய் நீயே பாரு. யார் நம்பருக்கு நேரா டிராப் ஆகுது ப்ரோ. ரைட் சைடு சீட்ல யார் உட்கார்ந்திருக்கா? அதான் வச்சிருக்க. போய் கார்ல ப்ரோ. கார்ல உட்கார்ந்திருக்கீங்க. கார் கீழ 3 கடக்கு. இவன் இறக்கி விட்டான். நான் தான் எடுத்தேன். அத கீழ இறங்குமே ஆட்டோ பாரு நீ தான் எடுத்துருக்க. அப்புறம் என்ன சொல்ற இன்சிடென்ட் கேட்டா? ரூட் எடுத்து நான் போயிட்டேன்டா. மணியும் ஆகாஷ் இருந்தாங்கடா. ஆகாஷ் போட்டதா மணி ஃபுல்லா பிக்கப் பண்ணான். நீ கேட்டதுக்கு அப்புறம் இல்ல இல்லன்னு மலிப்பிட்டு வேற கீழே போய் கார்ல இருந்து இந்த திறமெல்லாம் எனக்கு இல்ல ப்ரோ. இப்பெல்லாம் இருந்தா நானே பேர் நிறைய பிள்ளைகளை கட் பண்ணிருக்கேன். கற்பனை கதையில நிறைய அடுத்து விட்டே கட் பண்ணிடுவோம் போல. அப்ப உனக்கு 11 மணி 11 மணில இருந்து 12 மணி வரைக்கும் காருக்கு என்ன வேலை? ஓபன் பண்ணி பாக்குறீங்க. அதனாலதான் எனக்கு அந்த நேரத்துல தெரியல. சுத்து பாக்குற இவரு Dress தான் இருக்கு. யார் Dress? மோத ப்ரோ Dress. நீதாயா? எடுக்கவே இல்லையா? மறுபடியும் எடுத்து இருக்கு. எம்எஸ் தலைக்கு மேல ஏறுது ப்ரோ. 200 சில்ற 300 ப்ரோ. ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்கோம்? நம்ம சாப் எடுக்கணும்னு சொன்னோம். ஆனா மறந்துட்டோம்.
பேசாட்டு ஃபேக்டரி சிட்டி கூட போ ஜோன்ல தான் இருக்கு. என்ன போய் ரூட் அடிக்குது. ஆள் இருக்கான் இங்க. ஏய் லெஃப்ட்ல ஆள் இருக்காயா? ப்ரோ மோஜோ ப்ரோ தான் ரூட் அடிக்குது. இங்க லெனா கக்கா ப்ரோ கக்கால தெரியலப்பா. ஆகாஷ் ப்ரோ மோஜோ ப்ரோ இந்த கல்பிரேட் அதான் டேமோ. இல்ல இவர்தான். இல்ல நீங்க கார்ல டிராப் பண்ணும்போது பாருங்க. கார்ல டிராப் பண்ணும்போது கார்ல நான் தான் அதாவது அவர்தான் டிராப் பண்ணாரு. அது அவரோடது கொடுத்தாரு. மணி ப்ரோ தான் என்னோடது இன்னும் வச்சிருக்காரு. ஏய் ஏன்டா ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா இல்ல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ மெண்டல் மாதிரி பேசுற? டேய் ஆகாஷ் என்னோடத நான் குடுக்கல. ஒண்ணா பண்ணேன். இல்ல டிராப் பண்ணதா வந்துட்டு நான் எக்ஸிட் பண்ணவே எனக்கு ஆட்டோ பிக்கப் ஆயிருச்சு. மணி தான் எடுத்து வச்சான் அவனோடத. நான் எக்ஸிட் பண்ணவ ஆட்டோ பிக்ல மூணுமே எனக்கு பிக்கப் ஆயிடுச்சு. ப்ரோ பேக் சிட்டி ரூட் போயிருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்றது? ஆமா ரூட் அப்ப அங்க போய் அடி வாங்கி சாவுறதா? கக்கா போவோம் சொன்னா கேளுங்க. கிறிஸ்டல்லாம் இருக்குல்ல உங்ககிட்ட. அந்த இருக்கு அந்த காயின் இருக்கு. இந்த 25 இருக்கா? இந்த 5 மணி என்ன கொடுத்தானா ஒரு இது வாங்கிடலாம். நக்கு அதுதான் இருக்கு. அதை அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேல பழிய போட்டு என்ன கேம் சென்ஸ் இருக்கு உனக்கு? கண்ணை தொடர்ந்து பாருங்க. எனக்கு ஒன்னை விட கம்மி தான். இது ஒண்ணு சொல்லிடுறாரு. நல்லாவே தெரியுது ப்ரோ. மேல ஒரு ஜீப் நிக்குது. அது ஃபேன் மாதிரியே தெரியலையே. Marked a vehicle. ப்ரோ 0 கில் ப்ரோ. போ ப்ரோ போன மேட்ச் மாதிரி ஒரு 9 கில் அடிக்கும். ஏரியா 53 பேர் இருக்காங்கயா. இவன் என்ன ஏஸ் 1 ஸ்டார் போயிட்டான். நம்ம என்ன இப்போ ஏஸ் கூட போறோம் ப்ரோ. கட்கால இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பாத்துக்கோங்க. ஆனா ஆள் அடுத்து வருவான். டோர் ஓபன் ஆயிருக்கு. இருக்கான். டோமர் அங்க போகாதயா. அங்க இல்லையா? மண்டேல ஒரு புல்லட் கூட போடல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ. பெஸ்ட்ல தான் போராடி ப்ரோ. வேமா எடுத்துட்டு கிளம்புங்க ப்ரோ. ஒண்ணு இல்ல. கட்டாதான்டா. இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புங்க ப்ரோ. டப்பு டப்புன்னு எடுத்துட்டு அவ்வளவுதான். கிளம்பு. எம்எஸ் கண்ட்ராவிலாம் கரெக்டா தான் இருக்கு ப்ரோ. அட்டே ட்ரிங்க் இருந்தா வந்தாங்களே எக்ஸ்ட்ரா. ஆர்டர் போடுறது இருக்கா? Watch out. என்ன போட்டு நான் இங்க போய் கத்த விட்டு வரவா? யோ ஒழுங்கா கார்ல ஏரியா போவோம். தவிட்டு இருக்கான் பாரு. யார் தவிட்டு இருக்கா? ரூஃப் மேல இருக்கா? யோ கோமரு வாயானா அடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். அதாவது டேமேஜ் ஆகும் ப்ரோ. காயின் யாட்டே இருக்கா ப்ரோ? 15 காயின் இருந்தாலும் தர மாட்டேன். யாரு ப்ரோ இப்படி ஸ்ப்ரே பண்றான்? யாரா நீ? கோமாளி கார் நீ ப்ரோ. நம்ம ஓடுறத பார்த்தோனே விரட்டி வர யார் கோமரு? அப்படியே நிப்பாட்டுங்க. தூக்கி விட்டுருவோம். அடி தமாடி அடிக்காத ப்ரோ. ஓடி ஏறு. அவன் ஓடுறான். நான் அடி கொடுத்துட்டேன். ஓடி துரத்திட்டு வந்தா நம்ம நிப்பாட்ட ஓடிச்சாவே. இந்த வீட்ல ஆளான்னு பாருங்க. நிப்பாட்டு ப்ரோ. பார்த்து வண்டியை மட்டும் சேஃப்டியா நிப்பாட்டு ப்ரோ. வாங்கடா இப்ப வாங்கடா. டேய் யார் பண்ணி
ப்ரோ நாக் ஆயிடாதீங்க நான் இருக்கிற வரைக்கும் புஷ் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ ஆமா புஷ் பண்ணிடுவான் அவனே கில்லு கிடைக்கல சுத்துற பைத்தியம் போல என்ன பண்றீங்க மியூசிக்கா நான் மணி என்ன கத்துற வந்தவனே எங்க சாப்பாடு இங்க இங்க சுத்தானே யாருக்கு இது கடை லீவ் விட்டதும் போதும் டெய்லி கடையில வாங்கி கொடுக்குறாரு தேவையில்லாத கில்கர் 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 மணி எவ்வளோ 10 ரூபா தர்மா கடையிலையா என்னடா இவ்வளவு புதுசா போடுறாங்க யாரா அவங்க என்னென்ன ஊத்துறப்பா மட்டன் குழம்பு கறி குழம்புடா தரமா இருக்கு சிவா கறி மட்டும் சாப்பிட்டேல ப்ரோ மூணாவது ஒண்ணு நம்ம தான் ப்ரோ நான் உள்ள போணும் ப்ரோ உள்ள போய் அடிக்கிற அளவுக்குலாம் என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லப்பா மலைக்கு போயிட்டு அடுத்து இறங்குவோமா ப்ரோ கேக்குதா என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ மலைக்கு போயிட்டு இறங்குவோமா ஜார்ஜா புல் மலையா இல்லனா இங்க இருப்போம் ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு இடம் சொல்லுங்க மலைக்கே கூட மலைக்கே போலாம் ப்ரோ ஆனா போறதுக்குள்ள அடி விழுகுமே கண்டிப்பா ஆல்ரெடி நம்ம காரை உடைச்சிட்டோம் எனக்கு ஆனா எம்எஸ் ப்ரோ 158 192 கார் புகஞ்சிரும் ப்ரோ ஒருத்தன் ஒழுங்கா ப்ரோ பின்னால புகஞ்சிரும் காத்து ஓட்டணும் யாராவது 10 ரூபா ஒண்ணு காத்து ஓட்டனாலும் பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ ஜோன் நம்ம போட்டானுன்னா வர முடியாது ப்ரோ அடுத்தது ஒன்று கூட பார்த்து போய்க்குவோம் அதான் அவங்க குடுப்பாங்க 2 ரூபாய்க்கு இது ஒண்ணு அடிச்சு போவோம் ப்ரோ இவ்வளவு பெரிய அளவுல அந்த ரொட்டேஷன் கஷ்டம் அங்கதான் இருந்தானுங்க வரும்போது ஊரி மாதிரி கட்காலாம் தாண்டமோ கண்டிப்பா அடிப்போம் போயிரலாம் ப்ரோ வா ப்ரோ சும்மா வா ப்ரோ ரெண்டு வீடியோ கூட நான் பான் பண்ணிருக்கேன் மறுபடியும் ரிவைவ் பண்ணிட்டானுங்களா ப்ரோ அதெல்லாம் அது வேஸ்ட் சொகத்து காய இந்த ஜோன்ல 45 பேர் இருக்காங்க பார்த்து தான் அடிக்கணும் பக்கியை கூட எடுத்து மலைக்கு போனா கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கலாம் ப்ரோ அதுக்கு தான் சொல்றேன் நிப்பாட்டு இந்த பக்கியை நான் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம எடுத்துக்கோ ரூமா சாடுற மாதிரி தான் இன்னும் நான் ஒரே வண்டியில எல்லாரும் போய் கவர் பண்ணுவாங்க ரைட்ல வண்டி போகுது மலைக்கு எந்த சைடு மலைக்கு ரைட் நேரா போய் அப்படியே ஏற போறேன் யாரா என்னத்துல தூக்கி போட்டாங்க வண்டி ப்ரோ வந்து மணி போட்டு ஆள் இருக்கான ஒரு பார்வை பார்த்துக்கோங்க மலையில இது வரைக்கும் தெரியல நான் முன்னாடி போறேன் Let's go. இங்க ரெண்டு பேர் நின்னுங்க ப்ரோ அன்னைக்கு நின்ற மாதிரி நில்லு ப்ரோ வரிங்க அவன் இல்ல மேல ப்ரோ Mark the location. நானி ப்ரோ நீ நானு கீழ இருக்கோம் கொஞ்சம் பயப்படாம இருக்கலாம் அதுக்கு தான் சொல்றேன் மிச்ச இடம் போய் பிடிச்சோம் நீங்க மென்டல் ஆகும் இடம் ஓகே ஆனா வரதான் பிரச்சனையாச்சு வந்துட்டோம் இல்லடா ரொட்டேஷன் போடுறதும் பார்த்து போட்டு ப்ரோ இந்த வீட்ல அடி வாங்கி தான் வந்தானோ இங்க இருக்கணும்ல விட்டு தள்ளுங்க நானி ப்ரோ சாப்பிட உட்கார்ந்தாரு
எங்க அங்கதான் அடுத்து ஒரு நாக் அவுட் வச்சா ஏறிடலாம். ஒரு கார் வருது இதா. Watch out. அந்த பக்கம் யாரோ வாங்கி நினைக்கிறேன் பாத்து. இதா போறோம் பாரு. இதா போறோம் ஏற தான் வந்தா நம்மள பாத்து நீ போட்டுறோம். இங்கதான் ஏற வரான்னு நினைக்கிறேன் அவன். ஆமா அந்த சைடு ஏற வரான். ப்ரோ வண்டியில இரு வா ப்ரோ பாத்துட்டே இருங்க. ஏறறான் நம்ம பக்கம் தான் ஏறறான் மோசோ ப்ரோ. இவங்க வாங்க குறி ப்ரோ ஆகாஷ் ப்ரோ இவங்க நம்ம பக்கம் தான் ஏறறான். இல்ல ஏறலாம். இல்ல அங்க தான சுத்தனா கண்டிப்பா ஏறுவான். மலை தான சொல்லுங்க. இல்ல அந்த வீட்டை நிப்பாட்டிட்டான் பாரு. நிப்பாட்டி. Watch out. நம்ம ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இந்த டே ஆடலாம் தான் சொல்லுங்க யாராவது. ஃபியூலா ப்ரோ அந்த கரெக்ட்டா நம்பர் டிராப் பண்ணிட்டு தெரியும் அவங்கள. தொட்டு யூஸ் கொடுக்கலாம்னு பார்த்தா பின்னாடி ஆனா மணி ப்ரோ நீ அங்கேயே இரு. அங்கேயே இருந்து ஆடு. நீங்க அங்கேயே இருங்க. நானே இப்படி ஏர்னைனா பொட்டி தான் போச்சுடலாம். இங்க ஒரு கார் வருது மோசோ. ஆமா அந்த வீட்ல தான் இருக்காங்க. அடுத்து இல்ல இன்னொரு கார் வருதா? மேல ஏற இந்த வீட்ல மேல ஏற விட்டு அடிக்கலாம். அப்பனா நமக்கு டேமேஜ் கிடைக்கும் கில் கிடைக்கும். பட்டா ஒண்ணுமே கிடைக்காது. வந்துட்டான். மணி ப்ரோ அங்கேயே இரு. அட ப்ரோ ஏன் ப்ரோ அடிச்சீங்க? அவன் பேக் மாதிரி வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நேட் இருக்கா கரெக்டா போடலாம் வரும். ஒரு பார்வை மணி ப்ரோ ஆனா பின்னாடி பாத்து வரணும் சரியா நம்ம ஆடும்போது. இல்ல இவன் கண்டிப்பா ஏற மாட்டான் நம்ம கிட்ட. ஏன்னா இவ்வளவு இது ஹைருக்கு ப்ரோ முன்னாடி இருக்காது. நீ நம்மள ஈஸியா அடிப்பாங்க இங்க ஏறனா. இத ஏற பாரு ப்ரோ அங்கேயே இரு ப்ரோ. இன்னும் கீழ இறக்கி போடு ப்ரோ. அவன் அங்க இல்ல கரெக்ட்டா எக்ஸாக்ட்டா இருக்கான். 65 மீட்டர் மார்க்ல இருக்கான். நான் பின்னாடி எனிமி வந்தானே செத்தான் விட்டுருங்க அவனை கண்டுக்க வேண்டாம். நான் இந்த வீட்ல இருக்கானே. இங்க எனக்கு வியூ இருக்கு நீ அடிக்கிறதுக்கு அது மட்டும் பாத்துக்கங்க அடிக்க விடாம. இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடியே போயிடு. ஸ்மோக் போறானே. கார் எடுப்பான் ப்ரோ கார் எடுப்பான். ஏன்னா உனக்கு பின்னாடி டீம் வரும். ஸ்மோக்ல ஒரு கிரனேட் போடு ப்ரோ. ப்ரோ நீ நீ பார்க்கட்ட மார்க் பண்ணல அங்க நின்னு பேட்டி பார்த்தா அவன் தான் ஏடபிள்யூ மேலே எழுதி அடிச்சு. நீ ரைட்ல அடி என்ன பாறைட்ட கவர் தர. கிரனேட் இருந்தா இங்க போடு ப்ரோ. Mark the location. கிரனேட் தான் இல்ல ப்ரோ. மால்டோ போட்டோ கண்டிப்பா தப்பிச்சிரும். மணி ப்ரோ இன்னோட முன்னாடி போயிடுங்க. நம்ம படுத்தினா ரிஸ்க் தான் எங்களுக்கு. ஏன்னா அங்க வந்தானா தெரியாது எங்களை அடிச்சு விடுவோம். நீ ஒரு பார் ஓபி பாத்துட்டு வரோம். ட்ரோன் போட்டா கார் எடு வா. Watch out. ப்ரோ இந்த இடத்தை புடிச்சிரோம் ப்ரோ இந்த டிப்ப. லாஸ்ட் எண்ட்ல தான் போணும். இவனை மேல அடிக்கணும் ப்ரோ. இது ஓசி கில் இது ஃப்ரீ கில் செய்வீங்க. ஏய் நீதானா அது? செத்தான் கண்டிப்பா. அவன் லைவ்ல வர மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏய் நல்ல ஸ்ப்ரேடா நல்ல லிஸ்டா அவன். வாங்க இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். வாங்க இல்ல ஒருத்தர் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் வாங்க. இல்லையா நான் இங்க நின்னு கவர் வைக்கிறேன். நீங்க போங்க வேகமா போங்க. முன்னாடி ஒரு கார் வேற வருது. போன் வேற. கார் நிப்பாட்றானே நான் பாரு ப்ரோ. இங்க போகாத. Mark the location. யார் இது இப்படி படுத்துடா? அத ப்ரோ படுக்கல அடிச்சு போடுவாங்க. எனக்கு அந்த 5 பாயிண்ட் மட்டும் கிடைக்குமா? வெறும் 20 தான் இருக்கு என்கிட்ட. 5 பாயிண்ட் மட்டும் யூபி போயிட்டு இருந்தானே 180 தான் இருக்கு.
7.1 வேணா இருக்கு ப்ரோ. ரெண்டு பேருக்கு இல்லாம போய்டாமா. ஏனா ஒரு ஸ்ப்ரேலயே ரெண்டு பேருக்கு காலி ப்ரோ எடுக்கும். என்கிட்ட நீங்க வரணும் இப்ப வேற. டா வந்துட்டோம். ஆகா ஒரு 5 பாயிண்ட் மட்டும் ஆளாளுக்கு ஒரு 20 கொடுத்தீங்கன்னா நான் மேனேஜ் 91. கொஞ்சம் வச்சு நான் வாங்க. ப்ரோ அந்த கண்ணை பேய மாத்திட்டு வந்துருங்க ப்ரோ. கடைசி செட்ல எல்லா இடத்துலயும் இல்லாம போய்டும். அது ஸ்ப்ரே வந்து இங்க க்ரோஸா இருக்கு. அதை எடுத்துட்டு கூட வந்து க்ரோஸா மாத்தியோங்க. எங்க இருக்கு ப்ரோ? டா டிராப்ல ஐயோ நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் ஒரு கார பைக் எடுத்துட்டு வாயா. மோத ப்ரோ அந்த பைக் எடு ப்ரோ டக்குனு. ஏறு. Marked a location. இங்க பாக்கி ப்ரோ நீ இருக்கிற இடத்துல Marked a பாத்துக்கோ. location. எனக்கு முன்னாடி தான். இங்க இருக்கான் ப்ரோ. எனக்கு முன்னாடி வீட்ல தான் நிறைய இடத்துல. Marked a location. ஓகே அவனுக்கு வியூ இல்ல ப்ரோ. நீ இந்த பக்கி எடுத்துட்டு வரதுக்கு நான் செத்து போயிடுவேனே. நான் ஜோனுக்கு போறேன். யார் பக்கத்துல இருக்கா? போச்சுடா. ஏன்ட்ட வந்தீங்கன்னா அழகா கில் அடிக்கலாம். ஆகாஷ் ப்ரோ இங்க கில் அடிக்கலாம். இவங்க இங்க வீடு அவுட் ஆஃப் ஜோன் ஓடியே வரணும் ஜோனுக்கு. நீ என்ன ப்ரோ பண்ண? டேய் பக்கி மலையில கவுத்தி விடுற நான் என்னடா பண்ண முடியும்? அதுக்கு நான் ஓடி அங்கிட்டு வந்தேன். ஆகாஷ் ப்ரோ வீட்ல தான் இருக்கானுங்க. ஆகாஷ் ப்ரோ இந்த இடத்துல இருக்கான். வரா இங்க வந்துட்டான். Marked a location. Marked a location. ப்ரோ இங்க யாரு ப்ரோ? Watch out. நீ பாக்குறாங்க போல. நான் சேஃப் தான். ரெண்டு நாக்கு. ப்ரோ ரைட்ல வந்துட்டானுங்க மரத்துக்கிட்ட பாத்து. கிரேனேட் போடு. போட்டேன் ஆனா தப்பா போட்டேன். எத்தனை மூணு நாக்கா? ரைட்ல எங்க ப்ரோ? இங்கயா? Watch out. முன்னாடி தான். நீ கில்லாட்டே போட்டான் இவன். கில்லாட்டே போட்டான்டா ரெண்டு கில்லையுமே. கில்லையும் எடுத்துட்டான். எப்படி ஆகுது? ஜோன் மட்டும் முடி ப்ரோ பாத்து. ப்ரோ நீ ஜோன் பாரு பின்னாடி வரியா போ. ஓ அங்கேயும் ஆளா? நாக். ப்ரோ நீ முன்னாடி ஊத்துறலாம் ப்ரோ. டிப்பு தான் ப்ரோ. ப்ரோ நீ ரைட்ல கீழ பாரு ப்ரோ முத. ரைட்ல ஆமா அவனுக்கு வியூ இல்ல ப்ரோ. வியூ இல்ல. இங்க ஜோனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போங்க. கார் எடுத்துட்டு ஜோனுக்கு போங்க முத. கார் எடுத்துட்டா? இல்ல 36 மீட்டர். கார் எடுத்து டிப்ல ஜோன் தான் ப்ரோ. காரை கவர் போடு. அவ்வளவுதான் அந்த ஸ்மோக்க போட்டு அந்த இது எடுத்துக்கணும். நம்ம கம்மியா இருக்கு ப்ரோ. என்ன நாக்க மாட்டறியா? காருக்கு பின்னாடி போயிட்டியா? இந்த கில்லி ஷூட் ரைட்ல ஸ்மோக் போட்டுங்க ப்ரோ. அங்க ஒரு கில்லி ஷூட் படுத்து கிடக்கான் பாரு ப்ரோ. எங்க ப்ரோ? அப்படியே அவனுக்கு பின்னாடி பாரு ப்ரோ. அவனுக்கு பின்னாடி அடுத்து அவனுக்கு பின்னாடி ப்ரோ. லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் போங்க. அத படுத்து கிடக்கான். நான் முடிச்சான் அவன. அடியா என்னையா பண்ற? ப்ரோ ரோட் ஓபன் ஆவறான் பாரு. இன்னொருத்தங்க இருக்கான் பாரு ப்ரோ. என்னாச்சு? ப்ரோ அவுட் ஆஃப் ஜோன் பாரு. பாட் நான் சை ப்ரோ என்னமோ ஆச்சு ப்ரோ. தலை வலிக்குது ப்ரோ. வர மாட்டேன். என்னமோ ஆச்சு ப்ரோ எனக்கு. சரி பிடிச்சதுக்கு ஒரு மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டேன் ப்ரோ. ஆனா எவ்வளவு அடி அடிச்சே இந்த அப்படியே நான் பாத்து ஒரு லோடே வந்து இறங்கனே. ரீஸ்டார்ட் பண்றது.
கரெக்ட் தான் வாங்கிடுவோம். $5002 ப்ரோ. தேங்க் யூ. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. பாடா படுக்குது போட்டு. 15 பஸ் ஏறிட்டே இருக்குடா. கிளியர்னா எப்படா நான் போறேன். போன் ஒண்ணே பிரேம் ரோட்ல நாக் அவுட் ஆகாம போயிரு. பாயிண்ட் நல்லா ஏறும். யாரு நீ பக்கி எடுக்க சொன்ன? நானே உங்க பேச்ச கேட்டு பக்கி எடுக்கிறேன். உள்ள வந்திருக்கணும். ஜோன் ஓடி வந்திருக்கணும். நானே இந்த ஆகாஷ் ப்ரோ நான் என்ன சொன்னேன், வண்டி எடுத்துட்டு அப்பயே வாங்கன்னு. இவர் என்ன சொன்னாரு, இப்ப நான் கார் எடுத்துட்டு வரவா நீ கேட்டியா? நான் என்ன சொன்னேன், கார் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன், பைக் மட்டும் தான் இருக்கு, வேணா அதை எடுத்துட்டு வாங்கன்னு. நானும் யோசிக்காம பக்கத்துல ஜோன் இருக்கு, தேவலாம் போய் ஜோன் எடுத்துட்டு வந்து அது கவுத்தி விட்டுருச்சு. அது உங்களுக்கு ஒழுங்கா விட தெரியல. அது என்ன முடியும்? நீ விடுறதுல நீ தான்டா பண்ணி வெசலுக்கு ஆனா டம்மிடா விடுறது இல்லையா? ஓட்ட தெரியலன்னாலும் ப்ரோ சொன்னு காரை அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? மனசுக்குள்ள எப்ப பார்த்தாலும் கெட்ட எண்ணங்களே ஓடிட்டு அப்பதான் மைண்ட்ல யோசிச்சு. ஆமாண்டா உன் கூட சுத்துறேன் இல்ல, ஆகாஷ் ப்ரோ கூட சுத்துறேன். அவன் பாட்டு சும்மா இருக்கு, அவன் எதுக்கு நீ நோண்டுறப்போ? அவர் பேரு நல்லா ஒன்னே நோண்டாம அவனுக்கு துக்கமே வராது. அதான் no 39 points only going to the yes. நைட்டுக்குள்ள ஏசி நிக்கி அட்லீஸ்ட் ஏசி போணும். ஏசிக்கு மேல போணும். போன மேட்ச் எத்தனை பிளஸ்? 14. ஆனா டேமேஜ் கூட எம்எஸ் ரொம்ப இருக்கு ப்ரோ. எம்எஸ் மட்டும் உனக்கு இருக்கு, ஆனா எப்படி ப்ரோ லாஸ்ட் ஜோனுக்கு போயிருக்க? எம்எஸ் இருக்கு சொல்லி கார் ஓட்டாம உட்காந்துக்கிறியா? யோ லைவ் பாரியா இசை கூட நின்னு போச்சியா? ஆகாஷ் ப்ரோ என்ன எல்லாம் அம்புட்டு விஷமா இருக்காங்க. விஷம் அதே மாட்டாங்க ப்ரோ. அம்புட்டு விஷம். ஒரு ஸ்குவாட் கூட வரலடா. ஒரு ஸ்குவாட் ஒரே ஒரு ஸ்குவாட் கண்ணாடி பில்டிங்ல. மணிக்கே பத்தாது, அடிச்சிரு மணி. அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு லூட் அடிச்சிட்டு ஏய் யாருக்காச்சும் 3x ஒன்று வரும் ப்ரோ. வச்சிருங்க, அதை மார்க் பண்ணி வைங்க. என்கிட்ட தான் இருக்கு. நான் எடுத்துக்கிறேன். நான் இந்த ஒரு மேட்சை முடிச்சுட்டு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு சார்ஜ் போட்டு 12 மணி கரெக்டாக வந்துடுறேன். இப்படிலாம் இருந்தா நீ போக மாட்டே ப்ரோ. உனக்கு மேலே நான் கிடையாது சரியா ப்ரோ? இப்போல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். நீ சும்மா ரேங்கிங் ஹோல்ட் பண்ணுங்க, கடைசி சீட்டில் போய்க்கலாம். ஒரு கடைசி சீட்டில் தான் ரேங்க் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஏறும். அது வரைக்கும் இப்படி தான் கிட்டுன்னு ஏறும்.
அதனால நான் ப்ரோ மண்டேடியா இருக்கும் ப்ரோ அது. இல்ல அப்பதான் ஈஸி. முடிச்சிரணும் ப்ரோ. நீங்க போற மாதிரி இருந்தா 2 நாளையில போயிருக்கணும். ஐயோ இதுவே லேட் தான். இதுக்கு அப்புறம் நீங்க கடைசிட்டு தான் முடிய முடியும். ப்ரோ அதெல்லாம் போயிடலாம் ப்ரோ. 3 நாள் டைம் எடுத்தா கரெக்டா போயிடலாம். அதனால பிரச்சனையே இல்ல. I got supplies. இவன் டியோ கார்டு என்ன 2 நாள்லயே ப்ரோ போறோம் இல்ல ஒரு வாரம் ஆத்துல. இல்ல ஒரு வாரம் கரெக்ட்டா ஒரு வாரம். இது ஒரு வாரம் யாருக்கு போயிடலாம். 100. உங்களுக்கு கூட ஆச்சு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஒரு சீசன் ட்ரை பண்ணி ஒரு சீசன் போகவே இல்ல. அடுத்த சீசன் தான் ஒழுங்கா போறோம். லாஸ்ட் நாள் கூட கேசவன் ப்ரோ கூப்பிட்டேன். அந்த சீசன்லயே போயிருக்க வேண்டியது ஆக்சுவலி. இந்த ஆளு போன் எடுக்கல. சரி கேசவன் ப்ரோ யாரு கூட்டு போன்னு பார்த்தா அவரும் ஒரு 2 மேட்ச்ல வந்துட்டு இன்னும் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குன்னு கேட்டாரு. இன்னும் 20 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப நாளைக்கு விளையாண்டுக்கலாம் ப்ரோ, நாளைக்கு இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாரு ப்ரோ. நானும் அதையே நம்பிட்டு சரி அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன். பார்த்தா நாளைக்கு சீசன் புது சீசன் வந்துருச்சு. அப்படியே கையோட அடி நடிச்சு முத்தாச்சு. அப்படியே ஒரே புடி. முத நாளே நான் 2000 சொல்றீங்க வந்துட்டேன். அப்படியே அடுத்து 5000 பண்ணி விட்டாச்சு. ஆமா அந்த புடிச்ச புடியிலே ரோசாவை லிமிட் மாத்தி விட்டாங்க. எவ்வளவு போட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு மேட்ச்சுக்கு 5 ரோசா தான் எடுக்கும் பேரும். இந்த ஒரு ஷாப்லயும் ஒரு பிளேயர் ஒரே ஒன்று எடுக்கும். அது மாதிரி மேட்ச்சுக்கு 5 தான் எடுக்க முடியும். எவனாச்சும் ஒருத்தன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல யாராச்சும் லிமிட்ல தான் இருக்கு. லிமிட் ஆயிடுச்சா? லிமிட்ல தான் இருக்கு. இன்னும் க்ளோஸ் ஆகல. காயின் யாரியாட்ட எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஒரு ஆள் வாங்கி கொடுத்து இவரா இருக்கு. M4 ப்ரோ இதுமே இல்ல என்கிட்ட. ஏகலாம் ப்ரோஸா வச்சிருக்கீங்க. என்கிட்ட ஒரு 20 காயின் இருக்கு, வாங்கிக்கோங்க யாராவது. கொடுங்க ப்ரோ. கமான் ப்ரோ. 20 இருக்கு, 15 இருக்கு. பரவாயில்ல என்கிட்ட ஒரு 5 இருக்கு தாங்க. M4 வாங்கிக்கிறேன். ஏகேமும் க்ரோஸாவும் வச்சிருக்கேன். கூட பாருங்களேன் 222 இருக்கு. எம்எஸ் I got supplies. Bro, என்கிட்ட குடு bro. என்ன bro? கேக்கலையா நான் பேசுறது? வரேன். எடுத்து வச்சிருங்க நான். சரி நான் கட்டல. போதுமா கட்டல. M4 6x ல இருக்கு bro. 6x 3x எல்லா கண்ட்ரோலும் இருக்கு bro. எங்க bro? 3 குடு bro. யாங்க. Defend the mark. நான் கேட்டா அங்க கொடுத்துட்டாரு பாருங்க. குடு bro. அத ஏன் வாங்குறீங்க? வேற ஏதாவது வாங்கிக்கலாம். இது மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. M4 கடை எடுத்துக்கோங்க. M4 3 எடுக்கலாம். 6 சும்மா இருக்கா? சும்மா தான் இருக்கு. எல்லாமே சும்மா தான் இருக்கு. 6 3 M4 லாம். டா இங்க ஒரு M4 கூட இருக்குது. M4 எங்க இருக்கு? இந்த வேர் ஹவுஸ்ல கிடக்குது bro. அப்படி இல்லனா இந்த கார்னர்ல கிடக்கும். ரோசா வாங்கி விட்டு bro வேமா. உனக்கு வேணுமா? நான் வாங்கிட்டேன் க்ரோஸா. வாங்கியா? மாசம் bro வேணா வாங்கிக்க bro. ஒரு மிஷன்ல ஒண்ணு தான் எடுக்க முடியும் நீங்க. ஆமா ஒரு மிஷன்ல ஒண்ணு தான் எடுக்க. மேட்ச் லிமிட்லயே 5 தான் 4 இருக்கு. காயின் இருந்தா கொடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன். தாங்க வாங்க 2 இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான். bro இது குடு bro. என்ன தரேன்? என்னது எல்லாம் 6 வாங்க அந்த கார்னர் இருக்குது bro. bro காயின் கொடுங்க. எங்க இருக்கீங்க? தாங்க. ரெண்டு பேருமே ஆகாஷ் பண்றது காயின் போறாங்க. I got supplies. எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? என்கிட்ட சுத்தமா இல்லையா உங்ககிட்ட? எங்க bro? அடுத்து வச்சு எனக்கு தேவை. தான் இங்க ஒரு கிரேட் இருக்கு பாருங்க. Watch out. 3 வேணா மார்க் பண்ணிருக்கு. 2 இருக்குடா. 2 அங்க தல வந்துடும்டா. இது டார்கெட் ஆட்டச்சு.
இங்க தலைவனியாக்க போடுறாங்க. ஏய் லூசாடா மணி நீ அங்க தலைவனி தானே எடுக்கணும். கோடி முங்க. ஆகாஷ் ப்ரோ வாங்க ரைட்ல இருக்கிற ஸ்குவாடர்ஸ்ல போய் உட்காரும். அத போற வர வண்டியில அடிச்சு. இருங்க 5 பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு வரேன். 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்து இந்தவருக்கு இதோ கொடுத்துட்டு போட்றேன் பாரு. கீழ 140 போட்டேன் எடுத்துட்டியா? எடுத்துட்டேன். போற வண்டியெல்லாம் பிடிச்சு அடிக்கும். இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். அம்மா காலையில எத்தனை மணிக்கு ஓடுவீங்க? ஆகாஷ் ப்ரோ காலையில 6 மணிக்கு. 6 மணிக்கா? நம்பர் மாதிரி ஏதாவது டைம் சொல்லுங்க ப்ரோ. கால்குலேட் பண்ணா எங்க இருந்து லாட் தூங்குறதுக்கே 6 மணி ஆயிடும் நினைக்கிறேன். ப்ரோ பேசி தூங்க 6 மணி ஆயிடுவாரு. நான் மாத்திட்டேன். ப்ரோ அந்த கார் எடுத்துட்டு வாங்களே. சும்மா வெளியே நிப்பாட்டி வைங்க. எனிமி வந்தா சுட்டு விட்டுறோம். போமா. காலையில ஒரு கார் உள்ள நிப்பாட்டி வைங்க, ஒரு கார் வேணும் வெளியே நிப்பாட்டி வைங்க. வெளியில நிப்பாட்டி வந்துரும். வெளியே நிப்பாட்டி விட்டுருங்க. வெளியில அங்கல்ல ஸ்குவாட் வச்சுட்டு நிப்பாட்டி வைங்க. அப்பதான் நம்ம இருக்கிறோன்னு தெரிஞ்சவனா வருவான். வரும்போது அப்படியே கார்லயே தூக்கி விட்டுருவோம். பால்கனியில் மட்டும் ரெடியாக உட்காந்துருங்க. காரு தூக்கிட்டானா? வாய்ப்பில்லை. கிளாஸ் எடிட்டர் வச்சிருக்கியா ப்ரோ? காம்பு தரேன். கிளாஸ் எடிட்டரா? ஏய் அது யூசி ப்ரோ. எஸ்எம்ஜி ஃபிளாஷ் ஐடி. காம்பு என்கிட்ட இருந்துக்கு நீ அதை பார்த்து தான் நிக்கிறேன்னு நினைச்சு கிளாஸ் எடிட்டர் எங்க ஒன்றா இருக்கான்னு கேட்டேன். அங்க இருக்க இந்த ஃபிளாஷ் தெரியும். ஏதோ பைக்கி சவுண்ட் கேட்ட மாதிரி இல்ல? மணி ப்ரோ பார்த்து போடுங்க, பின்னாடி வந்து அடிச்சு போடுவானுங்க கூட. இங்கே நம்ம இப்ப டோலுமா யோ லைவ் ஷேர் பண்ணேங்க நீ. யார பார்த்து என்ன வார்த்தை கேக்குற? பேசுவா. ஏய் போய் பாரியா. انا மோத ப்ரோ பாக்கறது. PMGC லைவா? ஆமா ப்ரோ, அது போடலான்னு தான் வந்தேன். ஒரு 3 மேட்ச் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் ரேங்க் புஷுக்கு ஆள் வேணும் விட்டுட்டாங்க. முன்னால ஸ்டேட்டஸ் எவனுமே பார்க்க மாட்டேன் தெரியுமா? என்னப்பா டெய்லி ரிங்கா போறேன் சொல்லி மியூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எடு ப்ரோ, ஒரு நாள் இந்த லிங்க்குக்கு அலைஞ்சே உங்ககிட்ட வருவாங்க ப்ரோ. அப்போ ஒரு 1000 கூட வரும் ப்ரோ. கேட்க நல்லாவே இருக்கு. நீ எப்படி போன் வருதுன்னு யாருன்னு பாத்தியா? இல்ல போய் அப்படியே உட்காந்துட்டு பேசிட்டு நாளை எப்ப மீட் பண்ணலாம், எங்க மீட் பண்ணலாம், எப்படி உங்க கூப்பிட வர அப்படி இப்படிலாம் கேட்டுட்டு தான் வருவாங்க. ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? ஆகாஷ் ப்ரோ நீங்கள் பேசுனீங்கனாலே ஒரு கேட்க வந்துடுது. அமைதியாக மைக்கா பண்ணிவிடு.
நான் வந்து போட்டுட்டு போயிருவேன். கையில தான் பிடிப்பேன். என் தலைவனை கோபப்படுத்திட்டீங்க ப்ரோ. ப்ரோ நீ ஒரிஜினல் நேடே போடுங்க ப்ரோ. கமான். ப்ரோ இப்படி பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ. பைக்கு Marked a location. பைக் நிக்கதானே பிடிச்சது. ப்ரோ இந்த PMGC லைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒக்கா FPP மாற்றி மாற்றி விளாட்றானுங்க ப்ரோ. அடிக்கிறானுங்க, ரீலோடு பண்ணும்போது FPP மாற்றிக்கிறானுங்க, மறுபடியும் மாற்றி அடிக்கிறானுங்க. பழகுனா கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை அது எதுக்குன்னே தெரில, ஆனால் பண்ணுறானுங்க. அதாவது இன்னொன்னு என்னன்னா ப்ரோ, சட்டுன்னு இந்த TTPல அதாவது அந்த பக்கம் நம்ம ஏறுறோம் நீங்கவே அவன் மூஞ்சி தெரிஞ்சோடனே சுட ஆரம்பிச்சிடலாம் அவனை பார்த்து. இதுனா நம்ம மூஞ்சி நம்மளோட அவதாரே லைட்டா மறைக்கிற மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இது ஆகுன்றனால நேடு குக் பண்ணும் போதெல்லாம் இப்படி தான் போடுறானுங்க. அக்யூரேட்டா போடணும். குக் பண்ணும் போதெல்லாம் FPP போட்டேன்னா என்ன ஆகும்னா, வெளியில வந்து ஓபன்ல வந்து போடுறேன்னா அடி நொறுக்கிடுறாங்க. நான் எங்க இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல. நானும் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். நேடு போட்டு திரும்பி வரும்போது வேற எங்கேயே திரும்பி ஓடிக்கிட்டு இருப்பேன். மிஸ்டர்ஸ் வாகுன்றேன். போன மேட்ச் வந்தான்டா. போன மேட்ச் சுத்தான்டா நம்ம கிட்டயா. போன டைம் ஒரு யூடியூபர் வந்தானே, பேர் என்ன ப்ரோ? ஸ்பெல்லிங் வள்ளுவால் தேவர். ப்ரோ என்ன பாகுபலி தெரியல சொல்லிட்டு இருக்க. வள்ளுவால் தேவர் வல்லவெல்லான்னு பேரு. நீ அடுத்த ஜோன் போட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உள்ள போக. நாம தான் ஜோன் போடுவோம் கண்டிப்பா. அடுத்த ஜோன் இங்க ஏன்டா வருமா? அடுத்த ஜோன் இங்க தான் போவோம். திருச்சி அவனே இந்த கார்டு கூட ஏறோட்றாய். நான் அதை ஒத்த வீட ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன். யோ வர போறியா? அப்புறம் ஏன் கவர் கொடுக்கல? நீ அடிச்சுட்டான் பாரு அப்படின்ட்டு போற. நீ கொடுத்த கவர் தான் பார்த்தது போன மேட்ச். அடிச்சு நீ நாக் பண்ணி கில் பண்றியா? ஒவ்வொரு புல்லட்டா அடிச்சு செத்துட்டியா கேக்குறேன். நான் அடிச்சேயா? அவனை தொட கூட இல்லை. நீ பக்கத்திலே இல்லை, தள்ளி அந்த பக்கமா? ஐயோ அந்த பக்கம்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுயா என்னால. சீரியஸா நீதான் பார்த்து இருந்துக்கணும் அந்த இடத்துல. ப்ரோ ஏதாவது கார் வர சொல்லுங்க ப்ரோ அந்த ரோட்ல. நான் பொண்ணே இல்லையா அங்க படுத்து கிடக்காங்க ப்ரோ. அது ஓகே ப்ரோ. அது நீ இத மொட்டையா நீ இப்படி சொல்லும் போது எங்களுக்கு எப்படி தோணுதுன்னா, சரி அங்க ஆள் இருக்காங்க வரும்போது நம்ம பார்த்து வரணும் போல. சரி ப்ரோ கேவலமா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்காத. இப்போ நீ எப்படி தெரியுமா சொல்லிருக்கணும், ப்ரோ இங்கிட்டு போ, இங்கிட்டு இருக்கேன், என்னை அடிச்சாங்கன்னா கவர் கொடுத்துரு, நான் கொஞ்சம் இதாதா இருக்கேன். நீ சொன்ன பாரு மலையில படுத்துக்கிட்டு இல்ல. மணி ப்ரோ சரியில்லை. செலிபிரிட்டி ஏத்து பேசிட்டே இருக்கீங்க. நானும் வந்து அவளை பிடிச்சி பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. என் ஃபேன் கிட்ட அடி வாங்க போறாரு. ஆமா செலிபிரிட்டியும் எடுத்து பேசிட்டு இருக்காரு. இவருக்கு வழக்கமா இருக்கும். உயிர் போல உயிர் மேல ஆசை இல்ல போல. தூக்கி போட்டேன். சரி நான் கூட நேட தான் தூக்கி போட்டாங்களா வெளியே ஓடி. ப்ரோ இங்க போயிரலாமா? இங்க வரீங்களா? இங்க போயிடுவோம். அங்கயா? இந்த வாரம் முடிக்கலாம் வெளியே போகல. அதுனா கொஞ்சம் சேஃபா இல்ல இந்த ரிச்ச பிடிக்குமா? இந்த ரிச்ச பிடிக்குமா? அதுனா நம்ம கார் எடுத்து போயிரலாமா? 50 அலைவ் இருக்கு. நான் முதல்ல எங்கயா போறமான்னு பாருங்க. ஆள் வந்தா அடிக்கலாம். போறதெல்லாம் போயிடலாம். சரி அங்க போங்க. ஏன் ஓபன் ஜீப்ல 2 பேர் போறீங்க? போய்
ஃபர்ஸ்ட் வரது வந்துட்டு உனக்கு வந்துட்டு கவுண்டரி அவருக்கு ப்ரோக்கன் வாலே தடுத்துரும். ப்ரோக்கன் வாலே தடுத்துரும். நான் கொஞ்சம் கிச்சினானா ப்ரோக்கன் தடுத்து பரப்பே பார்த்து போங்க. ஏன் என்னோட பாத்துட்டே வாங்க. எவனையும் இனிமே எவனையும் இல்லை. இப்பல அவனும் இருக்கானா பாத்துக்கோ. ப்ரோ இப்போ போறான்னு நினைக்கிறேன். கையில வந்து இப்படி அந்த இடத்துல ப்ரோ. ஆனா இப்படி போனா பிடிக்க முடியாது. அப்புறம் இந்த பக்கம் சுத்தி தான் இப்படியே திருப்பி விட்டுட போடு ப்ரோ. அப்படின்னா இதே மாதிரி அங்க ஒரு இடம் இருக்கும் ப்ரோ. அங்க கூட இது வைக்க இன்னும் கொஞ்சம். ஆனா கார் கீழே போடணும். அடிச்சானா கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கும் ப்ரோ. கார் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். கார் வருது. லெஃப்ட்ல கார் வருது. ஓபன். இங்க ஒருத்தே பைக்கில இருக்கான் வீட்ல. Watch out. Watch out. ரூஃப்ல ஒருத்தே கீழ ஒருத்தே இருக்கான். மேல எப்பறா ஏறுது? கீழ இருக்கான் பாரு. Watch out. ப்ரோ ரெடியா இருங்க. என் கண்ணில் பட்டன நான் சுட ஆரம்பிச்சிடும். சேர்ந்து சுட்டு கார் வருது. ஐயோ Watch out. புடிச்சிருக்கே. ஆமா எனக்கு ஃபிளாஷ் லைட் இருந்தா நீ பார்க்க மாட்டாங்க எவனோ. இந்த இடத்துல இருக்கான். ஓட்டா ரெண்டு நாக்கு அப்படி போ. ஏய் ரெண்டு நாக்கு கில் வந்துருச்சு. உங்களுக்கு மட்டும் எங்க தான் வியூ இருக்கு? இது இங்க. Marked a location. இந்த மாதிரி ஒரு குறி ப்ரோ. என்ன இங்கே போட்டு வச்சிருக்கான் கேவலமா. இந்த வீடு ஜோன் தான் ப்ரோ. இந்த இடத்துல ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருக்கும். அந்த பள்ளத்தாக்கு சேஃபா ப்ரோ. எங்கே போகலாம்? ஏட்டையா இங்கே போகலாம். ஏட்டையா 300 மீட்டர் சொன்னேன். எங்கே போகலாம்? 300 மீட்டர் ஜோனா? ஏன் மார்க்ல அங்கே ஒரு பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. அது நாலா பக்கம் அடிக்க மாட்டாங்களா? ஷாக் இருக்கும். கவர் எடுத்து ஆடணும். புலி இருக்குடா. ப்ரோ எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கலாம். அங்கே போகிறது ரிஸ்க் ஆகணும் ப்ரோ. 10 கொடு ப்ரோ. ஐயோ வண்டி எடுத்து சுத்தி போ. போகணும். அந்த வீடு எடுத்துருவான் பசங்க போய். போங்க போய் இருங்க. அப்படி சப்போஸ் அந்த அப்படி எடுத்து ஏ ஜோன் தானா? அப்படின்னா இங்கே வெயிட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. அவ்வளோதான் இங்கே ஆடலாம் ப்ரோ. இங்கே ஆடலாம்ல. நான் போட்டுறேன். நான் வந்துடுறேன். இங்க கொடுத்துருவேன்.
நான் போட்டுக்கிறேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து நீ போய் தூங்குமா. கொஞ்சம் ஓப்பனா இருக்கு மணி ப்ரோ. வீட புடிச்சாங்க. Watch out. வீட புடிச்சாங்க. டேய் என்னையா பண்றீங்க? ப்ரோ சிறப்பான தம்பி. எப்படி பண்றீங்க? வாங்க ஸ்மோக் போடு. ப்ரோ அடிக்கல வாங்க. ப்ரோ இங்கே புடிச்சு ஆடுவோம் ப்ரோ. வேணாமா? ஆனா கொஞ்சம் ரொம்ப ரிஸ்க் பார்த்து பிடிங்க. பிரசன்ட் மேல ஆளு. அந்த காரியை கவர் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. ப்ரோ ஒரு ஆள் ஆனா இருக்கணும். அங்க போய் யாராவது ஒரு ஆள் இருந்தாதான் சேஃபா இருக்கணும். அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். யார் அடிச்சாலும் எங்கிட்ட நாக்குவாங்க. அதை மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஆனா அங்க இருந்தாதான் இங்க இருக்கிறதுக்கு நல்லது. இங்க ஒரு ஆள் பாத்துட்டு டவுன் ஏற விட மாட்டோம். இங்க மேலே ஆளு. கார் 2 காரை கூட கவர் போட்டு கூட மேல உட்கார்ந்து யாராவது. இல்ல நான் ஏன் கில் தான். என்ன இது ஆட்டே போட்டேன். என்ன ப்ரோ கோன போட்டுட்டே இருக்காங்க. யார் இது ஹேக்கரா? வர மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவுட் ஆஃப் ஜோன். இல்ல அவன் எனக்கு அந்த வீட்ல இருந்து அடிச்சான். இந்த பக்கம் வீட்ல இருந்து அடிச்சான். கார் கொஞ்சம் சேஃப்டி பின்னாடி போறாங்க. இந்த சிங்கிள் நல்ல ஓபன்ல எங்கயாச்சு நல்ல கொண்டு வாங்க ப்ரோ. மணி ப்ரோ போய் கார் எடுத்துட்டு வாங்க. நான் சொல்ற மாதிரி கேளு. ஓபன்ல கல்ல போட்டு ரெண்டு சைடு காரை போட்டு படுத்துறோமா? கொஞ்சம் சென்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. காரை சுத்தி கல்லு சிரிச்சா தானே இருக்கும். ஆமா. காரு வந்தா பாரு. செட்டு ப்ரோ. வா ப்ரோ உட்கார் ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்ப்ரே பண்ண ரெடியா இரு மணி ப்ரோ. வா ப்ரோ. டன் நாக்கு ப்ரோ ஸ்ப்ரே பண்ண ரெடியா இரு மணி ப்ரோ. யோசிக்கல. ஸ்ப்ரே பண்ணு ப்ரோ. அவனே செத்து போயிட்டான் ப்ரோ. இந்த கல்லு ஜோனா? இந்த கல்லு ஜோன் நினைக்கிறேன். முசோ ப்ரோ அவுட் ஆஃப். முசோ ப்ரோ இருங்க. அவங்க டேபிள் அவங்கள்ட்ட போயிருங்க. அவங்கள்ட்ட போய் அடிக்கலாம். நாக்கு மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல இருக்கணும். ஒரு கொளுத்து மாலக 40 பை 50 இருக்கு. பின்னாடி மட்டும் அவனும் இல்லாம பின்னாடி பவர் கொடுத்தா போதும். ஆனால் லிட்டருங்க ஜோன் போட்டா பார்த்துலாம். ஜோன் போட்டால் நான் மறுபடியும் ரைட்டு போய் இந்த கல்லை இங்கே தான் குத்தணும். ரைட்டில் போட்டானு அவ்வளோதான். வாங்க என் கல்ட்டு போலாம். என் கல்லு ஜோன் தானே? மார்க் வைங்க. ஐயோ அதுவும் ஜோன் இல்லை. நம்ம சுத்தி தான் போகணும். நம்ம நின்று ஐயோ நான் ப்ரோ வந்துடு. இங்கேயும் ஜோன் இல்லை. நம்ம நின்றுட்டு இருந்த இடமே ஜோனு. இங்கே பாருங்க. இந்த இடமே ஜோனு. நான் நின்றுட்டு இருந்த இடமா? இல்லை அது வேற வீடு போல ப்ரோ. அது டிப்பு. ரைட்ல கூடி போறேன் சரிங்களா? மெசோ ப்ரோ நான் அவசரப்படுற மாதிரி கொடுத்த போறேன் நம்மள. ப்ரோ லெஃப்ட்ல வேணாம் சொன்னாங்க. ஐயோ வீடு குத்துறாரு. சோடு முடிஞ்சு. ஐயோ முன்னாடி ப்ரோ போய் அது
போய் குத்தி தொலைஞ்சிருக்கு bro. முன்னாடி bro. ஒரு புல்லட் போட்டாலும் செத்து. இவர் கிரேட்ல ஸ்மோக் இருந்தா எடுத்து போடுங்க. இதுல ஸ்மோக் நிறைய இருக்கு. நிறைய இருக்கா? கன்றாவி ஸ்மோக்க தவிர்த்து எல்லாம் விற்க போகுது. ப்ரோ மணி ப்ரோ லெஃப்ட்ல பாரு. ஏறுங்க நீங்க. ஜோனுக்கு ஏறுங்க. ஸ்மோக்ல படுத்துறீங்க. ஸ்மோக் போடுங்க. ஏய் இதுவும் ஜோன் இல்லையா? ஸ்மோக் போடுங்க டேய். ஸ்மோக் போடுங்கடா. ஆமா ப்ரோ ஸ்மோக் போடுங்க முன்னாடி. வெயிட் பண்ணாத. கட்ட கழட்டி போடுங்க. டேய் இவன் பாரு ப்ரோ ஜோட எங்க போட்டுக்கிருக்கான்னு. தூக்கி போடுங்க டேய். Tilak bro, hi bro, welcome to the stream bro. Money bro, mass bro. Money bro, always was. யார் அது? ப்ரோ நீ ஸ்மோக் உள்ள இருக்கே அப்படி. ஸ்மோக் பொதி ஸ்மோக் ப்ரோ. நான் 54 செகண்ட்ல நினைச்சிடுவேன். ஐயோ என்னடா அப்படி ஸ்ப்ரே பண்றீங்க? வீட புள்ள எவனா இருக்கானா? அதான் பிரச்சனை. நம்ம வீட நம்ம முன்னாடியே புடிச்சிருக்கோம். கட் பண்ணிட்டோம். அந்த வீடு கொஞ்சம் லோ இருந்துச்சு ப்ரோ. அங்கடி ஜோன் போடலனா நம்ம அந்த வீட்ல இருந்து செத்துருவோம். அதுக்கு தான் நான் அந்த இடத்துல வீட கொடுத்தேனா மேல இருக்கானே ஒருத்தன் செத்து ஓடிடா. என்ன புட்டியாகறாயே பாரு. ப்ரோ இப்பே படுத்துக்கிட்டே ஜோன் இருக்கா? வெப் ஷூட்டர் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. இது ஒரு பெட்டில இருக்கான்னு பாரு ப்ரோ. பின்னாடி தான் இருக்கு. கட்டட எடுத்து உள்ள போயிரு ப்ரோ. நான் பின்னாடி பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. அடிக்காத அவன் எல்லாம் அடிக்காத. விட்டுரு ஜோனுக்கு மட்டும் போ. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க. 2 பேரா 4 பேர் இவங்க. சூப்பர் இவங்க 2 பேர். அவ்வளவுதான் டோன் பிளாக் நீ. முன்னாடி இருக்கானே? இல்ல அவன் செத்துட்டான். நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையா? 20 plus 30 plus 14 ரா. 12 கில் சாரி 12 plus வேணும். 2 எடுத்தா நான் தோணும். டவுன் ஒண்ணா? அம்மா 2 எடுத்தா தான் தோணும் ஒண்ணுனா. ப்ரோ போன டைம் ஒருத்தன் தான் அருண் ஓபி கேமிங் ஐடியா. என்னது அவன் பேர்? இருக்கான் ப்ரோ. ஒரே சஸ்கரி ப்ரோ. போய் பாருங்க அப்படியே ஏத்துறாங்க. அதே நம்ம பிளஸ்ல தான் இருக்காங்க.
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. எங்க போலான்றீங்க? இப்ப தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். ஆடு நிறைய இறங்குச்சுன்னா பஸ் ஸ்டாப்ல கூட இறங்கு. ப்ரோ 2 ஸ்குவாட் ப்ரோ. கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. 2 ஸ்குவாட். ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக்ல ஆளு ப்ரோ. I need a weapon. பின்னாடியே ஆளு. ஜோன் மட்டும் போலினா அவன் செத்துறான். லூட் அடிச்ச சோறுக்கு ப்ரோ அந்த ஆர்டர் போடுற இடத்த மட்டும் போய் பிடிச்சிருங்க ப்ரோ அப்படியே. அது ரொம்ப முக்கியம். அங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணனும். ஜோன் தான் பிரச்சனையே இல்ல. பொறுமையா ப்ரோ ஆனா நமக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் இல்ல. அடுத்த ஜோன் அந்த கண்டிப்பா மாத்தி போட்டுறணும். அடுத்த ஜோன் போற வரைக்கும் இங்க சர்வே பண்ணலாம் இங்க. I got supplies. சூப்பர். எடுத்துக்கோ ப்ரோ. ஐயோ ஐட்டியா ப்ரோ நடிங்க கண்டென்ட் போடுறோம். ஒன் டைம் கூட ஒருத்தன் செத்தான் என்கிட்ட. ஆனால் அவன் இருக்கான இல்லைன்னு தெரியல. லேட்டா இருக்கா ப்ரோ எல்லாத்துக்கும்? எம்எஸ் ஆனா கரெக்ட்டா? ஆமா. Ruya level 2 ist pathina mark பண்ணுங்க. இங்க இருப்போமா இல்ல போயிடுவோமா ப்ரோ? நகர ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ.
இன்னும் 2 நிமிஷம் ஜோன் வரதுக்கு ஒரு 3 நிமிஷம் மொத்தம் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கும். லூட் அடிச்சு சொல்லுங்க. லூட் தான் ப்ரோ போலாம். லெவல் 2 வச்சிட்டு சொல்லுங்க. இங்க வரணும். I got supplies. ஓ சளி பிடிச்சி தலைவலிக்குது ப்ரோ. கடுப்பு வருது. ஆகாஷ் ப்ரோ ரேங்க் பொசிஷன் லைவ் கண்டென்ட் போட வேண்டியதுனா வியூஸ் நிறைய இருக்குமே. புரியல. ரேங்க் பொசிஷன் கண்டென்ட் போட வேண்டியதுனா அதுல எப்படி போட சொல்றீங்க? இந்த மாதிரி BGMI ரேங்க் சீசன் 19 இந்த என்ன சீசன் இது? அது போடுங்க. இதுவே போடா. இது தம்ப்நெயில். தம்ப்நெயில்லாம் ட்ரிபிள் கான்கரர் வச்சு போடுங்க. அதெல்லாம் என்ன கரெக்ட்டா புஷ் பண்றேன்னு சொல்லுவோம். போடு ப்ரோ இவன் கேட்குறான். கேட்டால் சொல்லுங்கள் புஷ் பண்ண தான் ப்ரோ போகிறேன் ஸ்குவாடில் போயிட்டு அப்புறம்னு. நாளைக்கு போட்டு விடுங்க. வாட்சிங்கெல்லாம் கண் மாதிரி நிற்கும். நான் இப்போ லீவ் விட்டதில் எல்லோரும் உட்காந்து இதான் பண்ணிருப்பாங்க. சின்ன பசங்களாம் உட்காந்து விளாண்டுரு. ப்ரோ முன்னாடி ஆடு. Marked a location. என்ன பக்கத்துல யாரா இருக்கீங்களா? நானா கோட்டா சான்ஸ் இருக்கு. Marked a location. இது தெரியுறானே. இந்த பட். ஏய் ப்ரோ உங்க வீட்லயே இருக்கானா? அட உங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கானா? ஆப்பா முன்னாடி. அட சி ப்ரோ. ப்ரோ சீக்கிரம் ப்ரோ நம்பர் 3 ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஆகாஷ் ப்ரோ. ஜாடு ப்ரோ. அவன் டீம்மேட் ரைட்ல தான் இருக்கான். ரிவைவ் பண்ணினா முன்னாடி இருக்கிறவன் ஏறி அழுத்தலாம். செட். அப்புறம் கிட்ட வராத தள்ளியே இரு. தள்ளியே இருக்கவா? அங்கே இரு. முன்னாடி பக்கி வருது. பக்கியா இங்க என்னத்துக்கு வரானு? இவன் யாரு கோமாளி? யாரு ப்ரோ எதுக்கு வந்தான்? எதுக்கு சாவறான்? டீமே கிறுக்கணுங்களா? டேய் எல்லாரும் அவங்க கிட்ட போய் சாவறீங்கடா. மனசாட்சி இல்ல அவங்களா. இது ப்ரோ ராகி ப்ரோ பாத்து ப்ரோ. வாங்க ரெட் ஸ்குவாட் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணலாம். இல்ல க்ளீனா ஆடலாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. வாங்க க்ளீனா ஆடலாம். மிஸ்டேக் பண்ணா ஒன் அடிச்சலாம். 3 ஸ்டோரி எங்க இருந்து? தூக்கு வேமா வாயா. யோ பேக் இந்த வரையா. ப்ரோ நானா ப்ரோ உங்களுக்கு பக்கத்துல இருந்த ஆளவா? எங்க ப்ரோ இருந்த? ஐயோ உங்களுக்கு முன்னாடி பக்கத்துல இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ. எல்லாரும் பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக்ல அவனும் இல்லல. ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக்ல இருந்தவங்க தான் இங்க வந்திருக்காங்க. போயிரோமா? ப்ரோ யாராவது ப்ரோ மணி ப்ரோ அந்த ஏகேஎம் கீழ போட்டுட்டு க்ளோஸா எடுத்து. க்ளோஸா சோல்ட் அவுட். எங்க பெட்டில ஒரு க்ளோஸா இருக்கு. அதை எடுத்துட்டு வாங்க. நான் அப்புறமேட்டு வாங்கிக்கிறேன். வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு கண்ணை கொடுத்துட்டு வாங்கிக்கிறேன்.
ஃபிளார்லாம் வச்சிருக்கீங்களா? அப்ப எனக்கு வேணும்லையா? மகது கடன் எடுத்து போயிட்டீங்க. ரீகால் பண்ணலாம், மறந்துட்டீங்களா? பண்ணானா மேல இருக்கு. டேய் கீழ ஆளு. ஸ்னைப்பரே பண்ண மாட்டேன். இது எங்க இருக்கீங்க? எங்க இருக்கீங்க? ப்ரோ மோசம் ப்ரோ. பின்னாடி ஓடு ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ அப்படியே ஓடு. கேட்காம உள்ள முன்னாடி ஏறிக்கிட்டு இருக்காரு. ப்ரோ வலைய போட்டு வரானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ நீ நின்னு அடி வாங்கிரு ப்ரோ. அவ கிட்ட போய் இரு ப்ரோ. நான் அவர்ட்டலாம் போல. ப்ரோ இங்க இருந்து அடி வாங்கிரு. அடி வாங்குறதா? அடி குடு. ஓடிரு மோசம் ப்ரோ. த்ரீஸ் எல்லாம் பிடிக்காத. अरे स्नाइपर मैन राइट எடுத்து बोलो ब्रो अरे भाई बहुत बढ़िया स्नाइपर चला रहे थे भाई हमारा बंदा बहुत I am no bro I am in live bro अरे नहीं go on subscribe my channel bro लाइव yes कौन सा चैनल है Battle Zone 80 Battle Zone 80 Dead Zone 80 ஓ அப்படியே हेलो ब्रदर हेलो नाइस இத நான் யோசிக்கவே இல்லையா ப்ரோ என்ன ப்ரோ डेड जोन 80 என்ன லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோ जा देख के आवे வேணாம் जा देख हेलो गाइस கண்டிப்பா போணும் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் ஓ லிஸ்ட் ले गए नु Don't give up your teammates need you டிலே வேற வைக்கல எங்க இருக்கே ப்ரோ எண்ட் பண்ணி தான் வரணும் போலயே பண்ணாதயா இல்ல வந்துருவானுங்க bro இப்போதைக்கு ஷீல்ட் மோட் போடு bro போட் எடுத்துட்டு ரொசாக்கு போறீங்களா ரிவைவ் பண்ண bro இவர போய் தூக்குற bro ஷீல்ட் மோட் போடு bro please recall me நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஒரு புண்டையும் பண்ண முடியாது பாத்துக்கோ அடி நொறுக்குனாங்க யோ ஓடி போயிரு பட்ட அடி நொறுக்குங்கடா இது என்ன ஒரு சைடா போயிட்டு இருக்கு ஏத்தியா ரைட்ல ஏத்தியா என்னையா பண்ற ஒரு சைடா திரும்புறது அது அம்மா வரேன் இல்ல நிக்கு oh hello I am back welcome back open la poi aad abba bro சிட்டி போகாத வாட்டர் சிட்டி போகாத எடுத்துரு ஏதாவது போட்டு ஏத்தாது சிட்டா பர ப்ரோ எனிமிடா அவங்கதான் இல்ல போயிட்டாங்க இல்ல பண்ணிரியா ஓடியா Please recall me. I'm recalling a teammate. வாட்டர் சிட்டி எவனும் போயிடாத ஈஸி Thanks. போய் லண்ட் ஆகிறேன் இந்த மாலுக்கு
போக முடியாது. வாட்டர் சிட்டி இங்கே தான் போக முடியாது. இது இங்கேயும் மேல இருக்கு. நான் ஏகேஎம் கீழே போடுறேன், யாராச்சும் எடுத்து. ஆனா ஒரு 50 புல்லட் தான் இருக்கு இதுல. நீட்டா இவர் சொல்லு பேச்சை கேட்டு ஒழுங்கா போயிருந்தாரு. நீங்க லூட்டாது கிடைச்சு என்ன அவுட்ல போய் மாட்டிக்கிட்டு ஏகேஎம் புல்லட் நான் கீழே போட்டேன். ப்ரோ அந்த போட் அப்படியே விட்டுருந்தீங்கன்னா கூட போட் எடுத்துட்டு இங்கே போயிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னது ப்ரோ? சூப்பர். ஒரு ரெட் டாட் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அப்படியே தண்ணி சைடு ஓடுமா? நான் ஆகாஷ் ப்ரோ ஓட்டு இருப்பான். நான் வாங்க ப்ரோ. ஆகாஷ் ப்ரோ பேக் பாஸ் நிப்பாட்டிட்டாங்க. பாஸ் நிப்பாட்டிட்டாங்களா? மேல ஏறு சுத்தி கீழே இறங்கி வா ப்ரோ. தண்ணி ஒட்டி வேமா வா ப்ரோ. முடிஞ்ச அளவுக்கு வேமா கவர் எடுத்துட்டு வாங்க ப்ரோ. இவன் தான் கவரிக்கியா? காப்பாத்தவனா அவனை? நான் இந்த ஈஸியா சீக்கிரம் ப்ரோ கவர் வைக்க வரேன் கூட வரேன். நாம செத்ததுக்கு நான் தான் காரணம். ஸோ சரி ப்ரோ. மணி அப்படியே தண்ணிக்குள்ள போகுது. தண்ணிக்குள்ள வாங்கண்டே ப்ரோ. உணர்ச்சி யோசத்தில் நான் வந்து சேனலுக்கு சப் ஏற்றலான்ட்டு இருக்க மாதிரி பண்ணிட்டேன். ஐயோ அவங்களே தான் ப்ரோ. இதில் அப்படியே தான் தூக்க முடியாது. அடா அவரை தூக்கலாம். ஐயோ ஒரு இல்லை ஆகாஷ் ப்ரோ. எப்படியா இதில் மட்டும் அடிச்சிட்டோன்னு வைங்களேன், மொத்த லூட் நமக்கு தையில் அடிக்கலாம். ஒரு அடிச்சிடலாம். ஈஸி பீசி. யோ லூட் அடு ஒன்றும் கிடைக்காது. எனக்கு ஒரு ரெட் டாட் கிடைச்சாலே போதும். ஓப்பனில் போயிடாதீங்க, மறுபடியும் ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணணும். ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்லேயே வந்துட்டானு ப்ரோ. தமிழில் இல்லை ப்ரோ, ஹிந்தியோட கான்ஸ். உங்கள்கிட்ட வரதானே அவ்வளோ? ஐயோ ஜோன் வரப்போம். நீ லூட் அடி போய் அவரை கூட்டிட்டு ப்ரோ. இந்த ஜோன் முடிஞ்சோடனையும் இது க்ளோஸ் ஆகிடும், ரிவே பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் டைம் முடிஞ்சோடனே நினைக்கிறேன். ப்ரோ மோசம் ப்ரோ வந்தோடனே அப்படியே ஏறிது பாட்டி. அதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அது வந்து ஆகாஷ் ப்ரோ திடீர்னு ரேங்க் புஷ் கூப்பிட்டாருன்னு வந்துட்டேன். நான் ஃபைனல்ஸ் பார்க்கலான்னு தான் இருந்தேன். ஆரம்பமே வெறியா இருக்கே. இருக்கீங்களா? இப்போ போட்ட கமெண்டா? நான் வேறு பார்க்கல சண்டேல.
I'm recalling a teammate. Thanks. பாட்டி இருக்கீங்களா? கமெண்ட் படிச்சது கேட்டீங்களா? படிக்கலவே மாட்டேன்னு சொல்லிடாதீங்க. கொச்சினிக்குள்ள போய் முடியாடா. ஆமா ப்ரோ பேசாம அப்படியே லூட் எடுத்து கூட கொச்சினிக்கு போய் பழைய ப்ரோ வந்துருவியா? கஷ்டம் தான் ப்ரோ, போங்க ட்ரை பண்ணுறேன். டச் ஆச்சுன்னா நிறைய குறையும், பார்த்துக்கலாம். ஹீலிங் இருக்கா? பேண்டேஜ் இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ எனிமி ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் ஆடாச்சு வித்தியாஸ். இல்லை ஜோனுக்கு வெயிட் பண்ணுறான் ப்ரோ. சூத்தியா வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நாய். லைவை தேவையில்லாம். ஐயோ நான் விடுங்க, நான் சாவுக்கு நான் தான் காரணம். வாயை வச்சுட்டு கமெண்ட் இருக்காமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைபருக்கு ஓட்டு. நீ வாங்கடா, நீங்களும் போகக்கூடாது நானும் போகக்கூடாது. அடிக்காத ப்ரோ, நேட போட்டு நீயே கூட சுத்தி போயிருக்க. இல்லை அவன் அடிக்கிற மாதிரி அவன் அடிக்காம நீ போடுற ப்ரோ. முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை எடுத்து வச்சுக்கோ ப்ரோ. பாயிண்ட் தான் அடிக்கிறேன் நான். சொல்லிட்டே விட மாட்டேங்குது. இவங்க தான் அங்க இருந்து வைங்க. நான் எக்ஸிட் ஆயிடுறேன். அதான் நான் எக்ஸிட் ஆயிடுறேன். நீங்க காட்டி இல்ல நான் பாட்டி கொடுத்துருவேன். அப்புறம் பழையபடி அந்த மெசேஜ் சாட்லாம் வர அமைக்குது. பழையபடினா ஃபஸ்ட்டு நிறையா மெசேஜில் வருமே, அப்படி சொல்கிறீங்களா பாட்டி? ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப்பர் சூத்தியாஸ். ஆமாம் இதுதான். அது வந்து ரெகுலராக லைவ் போடணும் பட்டி, நிறையா கண்டென்ட்லாம் கரெக்டாக போடணும். அது இல்லாமல் ஃபேன்ஸ் உருவாக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் யூடியூபரு, அவருக்கு வந்து ஃபேன்ஸ் வெறியான கொஞ்சம் சப் வச்சுருந்தாலும் ஒரு 1K தான் நம்ம வச்சுருப்பார். இருந்தாலும் ஒரு 10 பேர் தீவிரமான ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. டெய்லியும் வந்து சேட் பண்ணி அவர் கூட பேசிகிட்டே இருப்பாங்க லைவில். அந்தளவுக்கு முடிச்சு விட்டாங்க இவங்களே. அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பார் அவர். அதனால் நமக்கு யாரும் அந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் இருக்கிறதில்ல. அதனால தான் இருந்தானுங்க. ஆனால் அவனுக்கு ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இல்லை போயிட்டாங்க. அது இல்லாமல் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக பேசுவேன், நான் கோவப்பட்டு. அதனாலேயே 10 பேர் குவச்சிட்டு போயிட்டேன். கோவக்கார பங்காளி நான் அப்படிங்கிற மாதிரி.
நான் போயிட்டு சாப் 3% சிறப்பு. டைமண்ட் ஒண்ணா இருந்தாலும் இன்வைட் பண்ண முடியாதா ப்ரோ? இல்லையே பண்ணலான்னு ஒருத்தன் மெசேஜ் பண்ணானே. டைமண்ட் ஒண்ணேயா? ஆடா ஐயோ இல்ல ப்ரோ. சே கிரவுண்ட் வரணும். என்னத்த கரை குறைக்கிறானுங்களோ பிடுங்குறானுங்களோ கடுப்பு பார்த்துறானு இருங்க. ஐயோ ஹலோ அந்த வேர் ஹவுஸ்னு ஏதோ கொரியன் மாதிரி வரும்ல அன்வான்ட் மெசேஜ் அதான் சொல்லுவேன். அதுவா நான் அதுக்கு தேவையில்லாமல் ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல பைத்தியக்காரன். ஆமாம் பட்டி அது இப்போ ஏதோ 100ல் 1 தான் வருது. முன்னே தான் நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துட்டுருவோம். தெரில இது என்ன கரண்ட்ராயின்னு. உடம்பு சரியில்ல தலை வலிக்குது கண்ணு அறியுது. கால் பண்ணி வர சொல்லுங்க. 6 கேடியா? 5000க்கு திரும்ப தள்ள பார்த்துட்டாங்க ப்ரோ. இந்த சீசன்ல 6 கேடி வச்சிருந்தா பிளேயரா ஆக்குறான். பிளேயர் தான். பிளேயர். ஆவரேஜ் டேமேஜ் 1100 ப்ரோ. அடேங்கப்பா. அப்படியே விளையாடுவாங்க. ட்ரிபிள் டைமண்ட் அந்த மாதிரி மனுஷன். ஐயோயோ எப்படி இப்படி விளையாடுறாங்கன்னே தெரியல. ப்ரோ ஏஸுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஏதாவது லிமிட் இருக்கா? யார் வேணாலும் யார் கூட வேணாலும் விளையாடலாமா? அப்படி இல்லை ப்ரோ. ஏஸ் வரைக்கும் தான் அது பிரச்சனை. ஆளுங்க கூட தான் விளையாட முடியும். இல்லை ஏஸுக்கு மேலே ஏஸ் மாஸ்டர் டாமினேட்டர் அந்த மாதிரி இது இல்லையா? இல்லை அது தெரியலையே. அப்படின்னாலும் ஏஸ் கீழே தானே இருக்கு. அது கீழே தானே இருக்கு ஏஸ் மாஸ்டர். ஏஸ் டாமினேட்டர் பண்ணீங்கன்னா ஏஸ் மாஸ்டர் ஆளதான் போடுவாங்க. அப்படின்னா எங்கே ப்ரோ போய் பிடிக்கிறதால? ஐயோ ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் அப்புறம் எதுக்கு இவங்கள வச்சுக்கிட்டு?
சீசன் 2லயே கிரவுண்ட் 3யா? ஐயோ என்ன வேலைப்பா. ஓடுவோமா நம்ம? ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ ஒரே வருஷம் டிடிஎம் வைங்களேன். டிடிஎம் வச்சு நான் ஒரு மினிட் பண்ணிட்டு வரேன் சார். என்ன ப்ரோ? தண்டர் ப்ரோ. ஹேக் ஏதாவது வச்சிருந்தீங்கன்னா தாங்களே. சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸ்பேர் பார்ட் இருக்கு. மிஸ்டர் கான்குரர் நாங்களா ஐக்கிறோம். எங்க ப்ரோ விளையாடவே மாட்டீங்க? விளையாட மாட்டேங்கிறேனா? விளையாடாம தான் கிரவுண்ட் 3 போயிருக்கேனா என்ன நீங்க? காலையில இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். காலையில இருந்தா ஆமா ப்ரோ. இன்னைக்கு வந்து சீட்ல இந்த வீட்ல வந்து ஒரு ஒர்க்குனா வந்து சாமான ஒரு விளையாட்டு சாமான செஞ்சுட்டு இருந்தேன். இந்த ஸ்கேட்டிங் ஷூ இருக்குல்ல ப்ரோ, அதோட 2 நான் வீலை வச்சு ஒரு ஜல்லியெல்லாம் எழுதி போட்டு போகிற மாதிரி ஒரு வண்டி வீட்டுக்கு கட்டுறோமா அந்த. அதனால உங்களுக்கு ஃபோட்டோ பிடிச்சி அனுப்புகிறேன். நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு என்ன பாராட்டுவீங்க. சரி அந்த ஆக் அனுப்பி விடுங்க. எனக்கு எப்படி போகிறது? இல்லை எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. ஒவ்வொரு சீசனும் ட்ரிபிள் கான்கர் வர போகிறீங்க. கேட்டால் விளையாண்டு போகிறேங்கிறீங்க. ஆக்கே போடலைங்கிறீங்க. எனக்கு தெரியாது. எனக்கு ஆக் வேணும் ப்ரோ. ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும். உங்களை நான் லைவ்லயே ரிப்போர்ட் பண்றேன் ப்ரோ. நேத்தி பேன் ஆயிட்டான் ப்ரோ. பைக் மிஸ்டர் ஸ்பைக்கா? ஆமா அவனும் பேன். யூடியூப் தண்டரும் பேன். ஐயோ டாப் 1 2ல வரனா ப்ரோ பைக். நானே போயிட்டாங்க. ஆக்கு போட்ட தூக்கம் வேணும் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ வஸ்டா பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. PMGC ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் போய் அந்த லாபில விளையாட. ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த லாபில ஆடுறானுங்க. எப்படி ரொட்டேஷன் எப்படி தெரியும் ப்ரோ? அப்படி என்ன சொல்லலாம்? ரொட்டேஷன்ல தான அடி வாங்குறானுங்க. டைம்லாம் சொல்லாதீங்க. எவ்வளவு தடவை ஜான அட ப்ரோ அந்த ஒரு சில டீம் தான் ப்ரோ. ஒரு சில பிளேயர்ஸ் தான் ப்ரோ அதே பிளேயர்ஸ். மீதி எல்லாம் புது பிளேயர்ஸ் ப்ரோ. அதுதான் சொல்றேன் நான். எல்லாம் புது டீம் புது ரொட்டேஷன். ஒரு இரங்கல் மேட்ச்ல லாஸ்ட் மேட்ச் நடந்துச்சு. அடிச்சான் பாருங்க ப்ரோ. 1v3 லைட்டா பீக் பண்ணி அடிச்சான் பாத்தீங்களா? ஐயோ மரண்டனா. நீங்க வேற ஏன் ஒருத்தன் காடல் 1v4 பண்ணன அந்த வீடியோலாம்? ஐயோ வேற லெவல். ஏகே சும்மா விட மாட்டேங்கற. பேன்ல அடிச்சிட்டு. யார் அடிச்சான் பேன்ல? அந்த 4 ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கு. 4 பேன்ல அடிச்சாங்களா? நான் பார்க்கலையே. எப்ப ஃபைனல்ஸ்லயா இல்ல கட்கா? இப்பதான் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல கட்கால ஃபைட் நடந்துட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் மேட்ச் அது எந்த மேட்ச்னு தெரியல. இந்த தண்ணியில கொண்டு போய் விடுவானுங்களா அந்த மேட்ச். யார பேராபாயவா? பேராபாய் இல்ல ப்ரோ. ஏதோ ஒரு பாட்டு 4ன்னு ஏதோ போட்டுருக்கோம். 4ன்னு ஏதோ ஆரம்பிச்சல ஒரு டீம். அந்த டீம்ல பேன்ல அடிச்சாங்களா? பார்க்கல ப்ரோ. நான் லைவா உட்கார்ந்து ரிவென்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படியே சும்மா அடிச்சு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் எப்படி இங்கெல்லாம் ஃபைனல் இந்த வின் பண்ண முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம்னு. அதனால ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு கிளட்ச் கார்டுக்கு பதிலா சாமுரை எடுத்து போடலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ப்ரோ இவனுங்களே தடுமாறுறானுங்க. ஐஜெல் இல்ல ப்ரோ. அவன் ஐஜெல் அக்ரெசிவா ஆடுறான் ரொம்ப. ஐஜெல்னால பக்கத்துல உட்காந்து சொல்லிட்டு தான் ப்ரோ இருப்பான். அவங்களுக்குலாம் தெரியும். நல்லா பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. அவனும் ஐடியா கொடுத்துருப்பான்ல இங்கே போய் ஆடுங்கன்னு ஸ்டார்டிங்லேயே. அவனும் பக்கத்தில் உட்காந்து சொல்லிட்டு தான் இருப்பான். இல்ல யாரும் உட்காரக்கூடாது. இல்ல புரியல. யாரும் உட்காரக்கூடாதா? அது லேண்ட் ஈவெண்ட்டாக இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி வைப்பாங்க. இல்லையா ப்ரோ? நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒருத்தன் இவன் விஜேஎஸில் வந்து ஒருத்தன் பக்கத்தில் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருந்தான். அவன் டீம்மேட்டுன்னு பார்த்தா இல்லை அவன் டீம்மேட்டு கிடையாது. அது யாரோ ஒருத்தன் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருந்தான். அப்படியே இருந்தாலும் என்ன ப்ரோ கேமராக்கு பின்னாடி உட்காந்துட்டு கத்தனை தெரியாமையா போயிட போகுது. இல்லை அது இல்லாமல் அப்படிலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு
ஸ்டார்டிங்ல அவன் சொல்லியிருப்பான் இந்த மாதிரியா இங்கே ஜோன் வந்து இங்கே ஆடுங்க. என்ன பிளான் போடணுங்க? சீக்கிரம் டயர் ஏற்றுங்க, நாங்களாம் எப்போ உங்கள் கூட விளாட்றது? நீங்கள் மூணுலேயே விட்டு கத்திட்டு இருக்கீங்க. ஐயோ இவர் இருக்கிறதுனாலதான், இல்லைன்னா நம்ம விளாடலாம். யாரு ஏஸ் போயிட்டார்ல, ஏஸ் போனா தான் விளாட முடியாது. ஓங்க அப்படியா? ஆமா, ஏஸ் பிளேயர் கூட மட்டும்தான் என்னால விளாட முடியாது. உங்க கூட விளாடலாம். நீங்கள் 3 டயர்லையும் எத்தனை ரேங்க வச்சு? ப்ரோ நான் டுவோ விளையாடவே இல்லை ப்ரோ, பார்த்த டைமண்ட்ல போயிட்டேன். மேட்ச் கூட ஆடல ப்ரோ. 100 பாயிண்ட் தானாவே ஏறிடுச்சு ப்ரோ. 100 பாயிண்ட் தானா? ஆமா ஆமா, அது வந்து சொன்னாங்கல்ல எல்லாத்துக்கும் பிளாட்டினம் டூல கொண்டு வந்து விட்டாங்க. நிஞ்சா சொல்லிட்டு இருந்தான், என்னன்னு கேட்கல. ஆமா, டியோல ஒரு மேட்ச் கூட போடல. எப்படி அவ்வளோ வந்தீங்க? அதான் அது தானாவே ஏறிடுச்சு 100 பாயிண்ட். என்ன தெரியல. சோலோல 5 கேடியா? விளையாடவே இல்லை ப்ரோ, இன்னும் விளையாண்ட ஆரம்பிக்கணும். நீங்க வந்து பேன் ஆயிட்டீங்கன்னா அதுக்கு நான் தான் காரணம். லைவ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டவங்கள. ஸோ சாரி, இப்படியெல்லாம் விளையாண்டா நான் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன். நைஸ் ப்ரோ. பேன் ஓகே. இவர் வந்தாரு. யார்? அவர் வச்சு கீழே ஏற்றிட்டீங்க. இந்த மேட்ச் ரேங்க் ஏற்றிட்டீங்களா? கிருட்டுன்னு மனுஷன் அந்த ஆளை வாங்க வாங்கன்னா கேட்க மாட்டாரு. ஆமா, வாயா வாயான்னா வேலை இருக்கியான்றாரு. போயிட்டு ஊர் சுத்த வரான். வாலிபால் விளையாடுறதுதான் வேலையா? ஊர் சுத்திட்டு அப்படியே விளையாண்டுட்டு யாராவது இருக்காங்களா? யாரும் இல்லை ப்ரோ. ஆனால் நீங்கள் விளையாட வர முடியாது. அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் வெயிட்டிங்கு. நம்மள தான் கூப்பிட்டு ஆனால் ரேங்க் புஷ் பண்ணலான்னு பண்ணோம் ப்ரோ. மொதல் நாளே 560 மெண்டியாத்துன்னு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கேடி விடக்கூடாது. இல்லை எனக்கு கேடி இல்லை, அதனால எனக்கு அசிங்கமாக போயிடுச்சு. நம்ம இப்படியெல்லாம் காண்கிறாரு போய் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். கேடிலாம் ஏற்றிக்கலாம் ப்ரோ. ப்ரோ இப்படியெல்லாம் போனால் பாட்டுன்னு தானே சொல்லுவாங்க. யாரும் பாட்டு இல்லைனாலும் நான் பாட்டு தான் இருந்தாலும் சொல்லக்கூடாது எல்லார்ட்டும். ப்ரோ அப்படி இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு சீசன் 12 போகும்போது அப்படிதான் 1.90 என்னமோ இருந்துச்சு. அப்புறமேட்டு காணுக்குற போய் முடிச்சுட்டு எத்தனை பாருங்க 3.80 என்னமோ எத்தனை. நீங்க ஏக்கு போட்டு விளையாடுறீங்க, நீ ஏத்துவீங்க. நான் அப்படியா? இல்ல ப்ரோ, அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது அது அப்படிதான் இருக்கும். கொஞ்சம் இதா இருக்கும். அப்படியா? ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆமா, அப்புறமேட்டு ரஷ் பண்ணி ஆட்டி அடிச்சு கில்லெல்லாம் எடுத்து 3.80 கேட்டிக்கிட்டே வந்துச்சு. அதெல்லாம் ஏத்திடலாம், பிரச்சனையே இல்லை. புஷ் பண்ணலாங்கிறீங்களா? பண்ணுங்க ப்ரோ. நேரத்துக்கு பண்ணிருக்கணும். இன்னைக்கு ஏஸ்ல இருப்பீங்கன்னு பார்த்தேன் நானும் ப்ரோ. கடுப்பாயிடுச்சு. இங்கே கில்லே வர மாட்டேங்குது. 1 கிலோ 2 கிலோ அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. டீம்மேட்லாம் விசுவால தப்பிச்சிடறானுங்க. நான் மட்டும் சேர்த்து போயிடுறேன். அதுதான் ரஷ் பிளே. இந்த வைப்பரும் நிஞ்சாவும் விளையாடுறானுங்க. பாட்டு ப்ரோ அவனுங்க வாய் தான் பேசுறானுங்க. ஐயோ காணுக்குற விட ஒரு தண்டமும் விளையாட தெரியல. நிஞ்சா எப்படிதான் போறானே தெரியல ப்ரோ. விளையாடவே மாட்டான் ஒழுங்கா. ஆனால் போயிடலாம். இல்ல அவன் விளையாண்டுக்கிட்டே இருப்பான் ப்ரோ. அவன் ஒழுங்கா விளையாடுறானோ இல்லையோ விளையாண்டுக்கிட்டே இருப்பான். இல்ல அப்படியே வருமா? அவனா என் கூட விளையாடும்போது 5 ரேங்க்குக்குன்னே இன்னும் இருக்கு பாயிண்ட். இன்னும் 500 பாயிண்ட் ஏற்றணும். போயிடலாம். முத நாளே 900ல இருந்தேன். இப்போ 3% வந்துருச்சு. தூங்கி எழுந்திரிச்சு வரங்காட்டி முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. முத நாள் 18 மணி நேரம் விளையாண்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் வரைய அவ்வளோ நேரம் விளையாண்டேன். சரி தூங்கி எழுந்திரிச்சு வரலான்னு தூங்கி எழுந்திரிச்சு வரேன். பொலிச்சு ஏற்றி விட்டானுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதல்ல எப்போ தெரியுமா எழுந்திருப்பேன், இதே மாதிரி காலைல ஒரு சில வாட்டி அலாரம்ஸ்லாம் ஏறிஞ்சேன் ப்ரோ. அலாம் வச்சா டெடிகேஷனோட விளையாண்டுருக்கீங்க. நமக்கு அந்த டெடிகேஷன் வர மாட்டேங்குது. ஒரு தடவையாவது போயிடணும் அப்படின்ட்டு. இங்க உங்க தோஸ்து என்ன பண்றாரு? அவரு அத வராரு. எங்க பாப்புலாரிட்டி ஆன் பண்ணுங்க. இங்க அவர்கானா வந்துட்டாருப்பா மெர்சல். ஐயோ இவரும் ஆக் போட்டு விளையாடுறாரா? பாப்புலாரிட்டி நான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் போட்டுருப்பேன். என் அக்கௌண்ட்டே திரும்ப என்னங்க அது எல்லாம் டைமண்ட்ல இருக்கீங்க.
ட்ரிபிள் டைமண்ட். நானும் புஷ் பண்ணுறேன் ப்ரோ. இந்த வாட்டி சீசன் ட்ரைங் எப்படியா உங்கள்கிட்ட வரலான்னு பார்த்தா நீங்கள் எங்கே 100-90 இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. 7-8 இருக்கிறீங்க. நாங்கள் வருது ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ப்ரோ. போனு ஸ்டார்டிங் ஒரு வீக் மட்டும் கிளிச்சு பக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துருவானுங்க. கடுப்பா இருக்கும். ஓயோ சாமி, நான்லாம் எத்தனை வாட்டி பட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம். நீ புஷ் பண்ணுனா எல்லாருமே 3 பேர் ஹெல்ப் பண்ணோம், ஒரு ஆள் போகணும். அந்த மாதிரி பண்ணா மட்டும் அப்படி ப்ரோ. ராக்கி ப்ரோ நீங்க அப்படியே நான் வெற்றி ப்ரோ வந்திருக்காரு அவங்க கூட போய். இல்ல அவருக்கு ஸ்குவாட் இருக்கு. சரி ஓகே போங்க, நானும் தூங்குறேன், எனக்கு தலை வலிக்குது. இல்ல அவங்க வந்து அவருக்கு ஸ்குவாட் இருக்கு, அதனால போறாரு. அவங்க வந்து அங்க 2 பேர் இருக்காங்க, அதனால போறாரு. மணி ப்ரோ அவங்க போயிட்டாங்க. மணி ப்ரோ ப்ரோ இந்த பைத்தியக்காரங்கள இவன் வந்து ஒரு தண்டை திட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். யாரு இதெல்லாம் சொல்லாத ப்ரோ. ஏய் சொல்லாமலாம் இருக்க முடியாது தம்பி, எல்லாத்தையும் சொல்ல போறேன். அவன் மொபைல் நம்பர் கொடுங்க. அவன் அம்மாவே அதெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது. ஏண்டா திட்டு வாங்கும் போது திட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் பேசுறேங்கிற. அப்ப என்ன பருப்பு கணிச்சிட்டு இருந்தியா? நான் டெக்ஸ்ட் பண்றதுக்குள்ள அவன் போயிட்டான் ப்ரோ. அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன ப்ரோ வைப்பரோட பழைய அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல ப்ரோ, கிளேசியர் அக்கௌண்ட். அவன் வந்து பேர் மாத்திட்டே அவனை அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டான். என்ன எரு தம்பி வெளியே போயிரு, கிக் அவுட் பண்ணி விட்டுருவேன். அவன் வந்து இவன் வந்து அந்த வைப்பர் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருந்திருக்கான். அவன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி ஏடா அவனுக்கு வெக்கமாவே இல்லையா? ஏய் நான் ஸ்கிரிப்ட்ல படிச்சேன், வேணா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து தண்டர் அனுப்பிடுறேன். வைப்பர் கேட்ட மாதிரி வைப்பர் எங்க அவன் எங்க? அவன் என் அக்கௌண்ட்ல தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கான், வர மாட்டான். ரெடியா ரூம் மேட்ச் விளையாண்டுட்டு இருக்கான். ரூம் கார்டு எதுன்னு தெரியல. அவனும் ரஷ் பண்றது புஷ் பண்றது இல்ல போலயே. ஆமா அவனும் சொல்லிட்டான். ஆமா ஒரு கடுப்பாது அப்படின்றான். பாட்டு எப்பயா ஒரு மேட்ச் அடிக்கிறான், மற்ற மேட்ச் வந்து அடிக்க மாட்டான். ஒரு மேட்ச் அடிக்கிறான். போடுங்க மேட்ச் போடுங்க. மேட்சா இல்லை அவங்க எல்லாம் கான்குரர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நீ மேட்சை போடுன்ட்டு. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ப்ரோ போடுங்க ப்ரோ. நான் வரல ப்ரோ, நீ வேற அமைதியா இருந்த அவனே. அவங்க ரேங்க் ஏத்திட்டு இருக்காங்க, கூட்டி குறைச்சு குறைச்சு விட்டுறது. ரேங்கா? ஆமா ரேங்க் ஏத்திட்டு இருக்கேன். ரேங்க் புஷ் பண்ணலையா ப்ரோ? புஷ் பண்ணி வைங்க. ஒரு 20 அக்கௌண்ட் காணி, இந்த 20 கான்குரர் அக்கௌண்ட் வித்துறலாம் பின்னாடி. அட உங்களுக்கு சாதாரண தானே, சும்மா புஷ் பண்ணி பேட்டில் ஜோன் ப்ரோ. பெய்ட் புஷ் இருந்தா சொல்லுங்க, என்ன பண்ணலாம்? என்கிட்ட எத்தனை பேர் கேக்குறாங்க தெரியுமா? ஒருத்தனை என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன். வேணா ஒரு போஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நான் தம்ப்நெயில் போடுறேன். என்னால் பண்ண முடிஞ்ச உதவி அதான். இந்த தம்ப்நெயில் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். நான் யாருன்னு தெரியாமல் ஒவ்வொருத்தட்டி கேட்டுட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. நீ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வேணா உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பரை வச்சு நான் வேணா கேட்டேன்னா வேணா உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லா சீசனும் போன அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் சரிங்களா? அதெல்லாம் லைவ்ல வச்சிருக்காரு வெரியா. லைவ்ல ஒவ்வொரு கான்கர் வரும், லைவ்ல வீடியோ இருக்கு. இது ஆமா யூடியூப்ல. ஒருத்தர் மிஸ்டர் தண்டர் இப்ப மாறிடுச்சு. போட்டா தண்டர் லொகேஷன் போட்டாலே வரும் மிஸ்டர் தண்டர்னு. நேம் உங்க நேம் என்ன? உங்க ரியல் நேம் என்ன? லோகேஷ் கனகராஜ். லோகேஸ்வரன் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ். யாரு? கைதி பதம் ஏதோ ஒரு குரூப்ல உங்க நம்பர் இருந்துச்சு ப்ரோ. தண்டர் ப்ரோ எந்த குரூப்ல? அந்த குரூப்ல இருக்க மாட்டேன். ஏதோ ஸ்கிரிம்ஸ் குரூப்ல தான். ஓஎன்டியோ இதுலயோ இருந்துச்சு.
அது ஹண்டரா இருக்கும் ப்ரோ. அவர் நேம் என்ன? மணிரத்னம். ஹண்டர் நேம் வந்து மணிரத்னம். வெரி வெரி ஆறு கல் எடுத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. மணிரத்னம் எந்த ஸ்கிரிப்ட்ல ப்ரோ எந்த குரூப்ல இருக்கு? ஓஎன்டி ஒன்டி வீர நானே. ஹலோ ஆடு. பிக்கா கூப்பிடுறாரு. சொல்லுங்க. எந்த குரூப்ல பாத்தீங்க? ஓஎன்டில எந்த ஓஎன்டில கேக்குறாரு. ஓஎன்டி ஸ்ட்ரீம்ஸ் குரூப் தான் ப்ரோ. நூனா அப்புறம் வந்து மார்னிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்புறம் வீக்கெண்ட். அதெல்லாம் வந்து இவெண்ட். வேற என்ன? விக்கி ஃபாஸ்டர். இல்ல வீக்கெண்ட்ல நான் இருக்கேன். வீக்கெண்ட். ஆமா விக்கி இருக்கா நான் இருக்கேன். Dress பாரு ப்ரோ. நான் ரெண்டு பேரும் ஜாலி Dress போட்டுருக்காரு பாருங்க. நீ யாருப்பா பணக்காரங்க போடுவீங்க. ஆனால் அப்படியே இடவாளைய கிழிஞ்சி துணியாக போட்டுட்டு பாரு. மேலே கிழிஞ்சிருச்சு, கீழே கிழிஞ்சிருச்சு, நடுவில் கிழிஞ்சிருச்சு. சைடுலாம் கோட் போட்டுருக்கோம் பாத்தீங்களா? இது வைப்பர் போடுறது. வைப்பரா செல்ல வரும் அந்த பைத்தியம். அந்த அக்கவுண்ட்ல அதுதான் போட்டுருக்காரு. அந்த அக்கவுண்ட்ல வைப்பர் தான் விளையாடுறா வேற யாரும் இல்ல. அவன் தான் ப்ரோ விளையாடுறான். நானும் வைப்பர் ரெண்டு பேர்ல யாராவது அந்த ஐடில வித்துட்டாங்க. அந்த ஐடியா வைப்பர். அந்த ஐடி பேர் என்னது? அதை வித்துட்டாங்க. அது வந்து ஏதோ மாத்திட்டான். அந்த பேரை வந்து விக்காட்ட எப்ப கட்டினாலும் மறக்க மாட்டான். ஆமா மறக்க முடியாத ஞாபகம் வருதம்மா. அவங்க வீட்டுல ஆயா வரைக்கும் முதல் கொண்டு திட்டான். அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டான் ப்ரோ எல்லாத்தையும். உங்களே அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிருப்போம். அவன் எவ்வளவு வித்தாரா ப்ரோ? சொல்ல என்னது ப்ரோ? எவ்வளவு வித்தாரா? விக்கல. அது வைப்பர் ஐடியா இல்ல ப்ரோ. அது வைப்பர் ஓனர் தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கான். அவன் தான் பேர் மத்தி விளையாண்டுட்டு இருக்கான். அவன் வந்து வேணும்னு வந்து அதான் கேக்குறேன் எவ்வளவு வித்தாரா? புரியல. யாரும் விக்கல ப்ரோ. வைப்பர் ஓசில வாங்கி விளையாண்டுட்டு இருந்தா இப்ப ஓனரே வாங்கிட்டான். அதான் ஓனரே வாங்கிட்டாங்களா? ஓனர் விக்கலையா? ஓனர் விக்கிறதா தானே அவன் சொன்னான். விக்கல அவனே தான் விளையாடுறான். ஓகே. எனக்கு என்ன விக்கிறேன். ஆமா ஏதோ 12th படிக்கிறாங்க. ஓ 12th லீவ் விட்டதான் அப்படியே வாங்கிட்டாரு. லீவ் விட்டாங்களா? ஸ்கூல் பசங்க விட்டதான் விட்டானுங்க. அட்டகாசம் தான். ஆமா எங்களுக்குலாம் லீவ் விட்டாங்க. ஜாலியா இருக்கு. ஜாலியா ஆன்லைன் கிளாஸ் ரொம்ப போறோம் நாங்கலாம். ஆன்லைன் கிளாஸ் உங்களுக்கு. ஆனா எக்ஸாம் வந்து நேரடியா தான் நடக்கும். அதுல மாற்றமே இல்லை. ஆனா இவங்க எல்லாம் வந்து தலையில தண்டம்னு முத்திர வச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். கொரோனால பாஸ் ஆன கூட்டம்னு சொல்லி. என்ன ப்ரோ இது? போன வருஷம் மட்டும் ஜாலியா பாஸ் ஆயிட்டானுங்க. இல்ல கவலைப்படாத. நீ எல்லாம் கொரோனால பாஸ் ஆன கூட்டம்னு சொல்லி ஒன்று முத்திர வச்சிருவாங்க. அதனால உனக்கு எங்க போனாலும் மதிப்பு இருக்காது. இல்ல நான் எக்ஸாம் வந்து மார்க் வாங்கிக்கிறேன். எக்ஸாம் எங்க போய் எழுதுவேன்? இல்ல ஒரு ரூம்ல 16 பேரா? எவ்வளவு பேர் உட்கார வைப்பாங்க? 13 12 பேர். வைப்பர் இந்த ஃபிளாஷ் என்னடா கமெண்ட் போட்டுருக்க? ஒன்னும் புரியல. டேய் தப்பா பேசாத. ஓ இதெல்லாம் பப்ளிக்கா தான் ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்கல்ல. ஆமா மெட்ரிகுலேஷன்ல படிச்சிருந்தா ஜாலியா ஒரே எக்ஸாம். ஓ சிபிஎஸ்சி அன்று இங்க பாரு வர்றது எல்லாம் சிபிஎஸ்சி தான் சொல்றாங்க. எல்லாம் பணக்காரன் விட்டு பசங்க ப்ரோ. எல்லாம் பணக்காரன். நீ தான் வைப்பர் எல்லாரும் சொல்றாங்க ப்ரோ. நான் எல்லாரும் சிபிஎஸ்சி தான். இதுல வேற இதுல ஒருத்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்னு சொல்லுவான். பழைய இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல். ஆமா ப்ரோ. இது பேர் என்ன? இந்த ஃபிளாஷ்னு ஒருத்தன் வருவான்ல ப்ரோ. அவன் ஏதோ ஜேஇ எக்ஸாம்லாம் எழுதுறானா? அதுக்கு தனியா ஃபீஸா 20,000 30,000. தனியா ஒரு எக்ஸாமுக்கு மட்டுமே 20,000. இப்போ வந்து நானா காலேஜே அவ்வளவு காசுல படிச்சுட்டேன். இவன் என்னடா
ஆகாஷ் பைஜூஸ்ல படிக்கலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. அதுக்கே 1.5 லட்சம். படிப்ப ஆகாஷ்லயும் படிப்ப பைஜூஸ் அதான் ஐயோ அதான் அது. எனக்கெல்லாம் யூஜிக்கே 90 தான் ஆச்சு. இவனுக்கு என்னடானா ஒரு இயருக்கே 90க்கு மேல பண்றானுங்க. இல்ல எனக்கு ஒரு இயருக்கு பாத்தீங்கன்னா வெச்சுக்கோங்களேன் 1 lakh 4 lakhs இங்க பாருங்க தம்பி, ஒரு வருஷத்துக்கு 4 lakhs ப்ரோ. 4 லட்சம் வேலைமாலாம் பண்ணீங்கன்னா டேய் ப்ரோ யாரு ப்ரோ இங்க 4 லட்சம் எத்தீரம் வாங்கி போறா டேய் பணக்காரனா எல்லாம் வாட்சலே. ப்ரோ நீ படிச்சு சம்பாதிக்கிற காசை விட இங்க ஒரு வாரத்துல ட்ரேடிங் பண்ணாலே பொழைச்சிக்கலாம். வேலைமாலாம் அதிகம் ப்ரோ. வேலைமால் அங்கதான் 2 இயர்ஸ்க்கு 4 lakhs 2 இயர்ஸ்க்கு 4 லட்சம் டேய். ஒரு கிராபிக்ஸ் கார்டு 1 இயருக்கு இங்க பாருங்க 1 இயருக்கு எவ்வளவு தெரியுமா வேலைமால்ல? 2 லட்சம். இது வந்து பெரிய கணக்கா சொல்ற. யாரு 2 லட்சம் சொன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனலா? அப்படி யாரு இருக்காடா? நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையா படிக்கிற லட்சத்துக்கு? அத பேட்டில் ஜோன் ப்ரோ கொல்ல அடிக்குறாங்க ப்ரோ. அநியாயத்தை கொல்ல அடிக்குறானே. என்னதான் இப்படி சொல்லி தரானுன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. அது எனக்கு என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. எனக்கு நான் பாத்து பேசனவங்க முக்காவாசி பேரு நான் காலேஜே முடிச்சிட்டேன்டா நீ படிக்கிற ப்ரோ. ஆனா அதுல சிபிஎஸ்சி எல்லாம் ஒரு யூஸ் இருக்கு. இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும் ப்ரோ. ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்கூல் பசங்கலாம் நிறையா இங்கிலீஷ் ஒரு சின்ன இடத்துல இங்கிலீஷ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறானுங்க. நல்லா பேசுகிறானுங்க. இங்கிலீஷ் பேசி நல்லா பழக்கி விட்றானுங்க. அது வேணால் வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். நாலேஜ் டெவலப் ஆகும். இங்கே இருக்கா நீயும் சிபிஎஸ்சி தானே? கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேசு. ஆமா நீ என்ன பேசு ப்ரோ. ப்ரோ பேசுடா தம்பி பேசுங்க. நீங்க தான் சிபிஎஸ்சி ஆச்சே பேசு. நான் தனியா பேசணும்னா என்ன பைத்தியக்காரன்னு நினைக்க மாட்டாங்க. தனியாலாம் எங்ககிட்டயே பேசு. இதுக்கப்புறம் நான் என்கிட்ட பேசுறது பூரா இங்கிலீஷ்ல பேசு. அப்படியே பேசு. இதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் முடியாதுங்கிறது இங்கிலீஷ்ல சொல்லு. தெலுங்குல பேசுறேன். தெலுங்குல பேசுறியா? சரி நிஞ்சா என்ன தெலுங்கா? ஆமா டிடிஎம் ஃபுல்லா கிளிச். டிடிஎம்ல அப்படி என்ன கிளிச்? நீனும் தெலுங்கா? என்னோட டீம்மேட்ஸ் இன்னும் 2 பேரும் தெலுங்கு தான் ப்ரோ. ஏஎஸ்ல இருக்கவங்க. அந்த மேன்டி லீடரா இருக்கானே அதுவா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா? அல்காட்ராஸ் வேற ரெட் ரம்மா பேராபாய் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே. பேராபாய் நிஞ்சா இருந்ததெல்லாம் தெரியும். தெரியும்டா. ப்ளஸ் டெலிபிரேட் எனக்கு வந்து ரஞ்சித் ப்ரோ வந்து ஏமாத்திட்டாங்க ஒரு டைம் ப்ரைஸ் வின் பண்ணப்ப. எனக்கு இல்லை நட்டி ப்ரோக்கு. நான் ஆமாம் ப்ரோ நாங்கள் ஸ்கிரிம்ஸ் விளாண்ட புதுசில் வந்து அவர் இல்லை அவங்க ஏதோ ஏஜென்ட்டாக யாரோ நடத்துனாங்க. அவங்க ப்ரைஸ் மேட்ச் விளாண்டோம். வின் பண்ணோம். 300 rupees என்னமோ வந்து காசே தெரில ப்ரோ ஏமாத்தி. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ரஞ்சித் ப்ரோட்ட கேட்டேன். உங்க கிளானை பத்தி தான் இங்க பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்காங்க தெரியுதா? யாரு ப்ரோ பெருமையெல்லாம் கிடையாது. அது என் கிளானே கிடையாது. ஏமாத்துற கிளான். ஏமாத்துறேன். இப்ப பாத்தீங்களா ரஞ்சித் ப்ரோ என்ன பாத்தீங்களா? என் கிளானே கிடையாதுடா. இங்க பாருங்க. இல்ல நானே இங்க பாருங்க. நானே ரஞ்சித் ப்ரோ நிஞ்சா அவங்க இது லீடரோட தம்பி கூட பாருங்க தம்பி இன்னொன்னு 2 பேரு எல்லாரும் பேசி வச்சுட்டு புது கிளான் ஆரம்பிக்கலாம்னு வந்தோம் ப்ரோ. அந்த கிராட்டோஸ் ப்ரோ தெரியுமா? மாக்காப்பா கிராட்டோஸ் ப்ரோ. மாக்காப்பா கிராட்டோஸா? அதெல்லாம் தெரியாது. இந்த இது பேர் என்ன எம்கேபி கிராட்டோஸ். என்னமோ ஜோனதன் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க. தெரியுமான்னு யாருனே தெரியாது ப்ரோ. இந்த ரெட் சில்லி தெரியுமா உங்களுக்கு? அட்லீஸ்ட் தண்டர் ஹண்டர் ப்ரோ மாதிரினாச்சும் பேர் ஏற்றி வச்சிருக்கணும். அதுவும் கிடையாது. ரெட் சில்லி சீசன் ரேங்கிங்ல வந்தானாச்சும் பாதி பேர் தெரியும். ரெட் சில்லி கிரீன் சில்லி எல்லாம் தெரியும். அவங்க டீம்ல விளையாடிட்டு இருப்பாரு. அவங்க லைவ்ல அவங்க பிளான்ல தான் இருக்காரு. இப்ப ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸ்னேக்கி தெரியுமா? அதெல்லாம் டீம் உடஞ்சிருச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன். திரும்பி ஒன்னா சேர்ந்துட்டா. ரெட் சில்லி கிரீன் சில்லி எல்லாம் உடஞ்சிருச்சு. வேற கிளான் போயிட்டாங்க. இல்ல சோல்ஜர்ஸ்னு ஒரு கிளான். கிரீன் சில்லியும் கிரீன் சில்லி வந்து ஸ்னேக் கூட அப்படியே போயிட்டாங்க. ரெட் சில்லி ஆமா ரெட் சில்லி மட்டும் ஸ்டீம் போடுறாரு. அந்த போடுவாரு. பொண்ணுங்க கூட போடுவாரு. அந்த ஸ்னேக் என்னடானா அதான் தெரியல.
ஆமா ப்ரோ பேட்டில் ஜோன் ப்ரோ லைவ்ல பார்த்தா ஃபுல்லா அவங்க கூட தான் ப்ரோ ஆட்டிருப்பாரு. எல்லா பிக்சர்ஸ் இருப்பாரு அந்த ஆளு. ஐயோ வியூஸுக்காக பண்றானா இல்ல உண்மையிலேயே அப்படிதானே? இல்ல வியூஸ்க்காகலாம் கிடையாது, உண்மையாவே மனுஷன் அப்படிதான். ப்ளே பாய் அவன் ப்ளே பாய்னு தெரியும் ஓப்பனா. அவ்வளவுதான். இதுல என்ன இருக்கு? தெரிஞ்சே வந்து உழுறவங்கள நம்ம என்ன பண்ணோம் ப்ரோ? இந்த பிஎல் சிஸ்டர்ஸ் கேமின்னு ஒரு யூடியூப் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு தெரியுமா? யாரு? பிஎல் சிஸ்டர்ஸ் கேமின்னு சொல்லிட்டு பெரிய யூடியூபர் அல்ல சின்னதா. ப்ரோ வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ஃபோனே இருக்கா தெரியுமா? மட்டமான ஃபோனு. அது நடந்து போகிறத கூட விட்டு விட்டு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக தான் இப்போ 1 FPS தான். ஆனால் வாட்சிங் மட்டும் 20-25 பார்ப்பானு. நான் வந்து சிஸ்டம்லாம் வச்சு கலர் கரெக்ஷன்லாம் போட்டு 160 FPSல ஸ்ட்ரீம் போட்டால் ஒரு வாட்சிங் தான் போகும். அங்கே வந்து ஃப்ரேமே நிற்காது ப்ரோ. நான் வேணா வீடு சேனல் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு, நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இந்த பழைய வீடியோலாம். 25 வாட்சிங் என் மனசே உடஞ்சி போயிடும். அது பேசல. அதான் அது என்னதான் அப்படி இருக்குன்னே தெரியல. அப்படி சொன்னா நாமளும் பேசுவோம் அதை. இந்த இவன் ரேவன் ஷார்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்க. அவன மாதிரி தான் பண்ணும் போல. பைத்தியக்கார மாதிரி. 800 வாட்சிங் போகுது. ஆமா காலை பார்த்த 400. ஆமா 400 போச்சு. 400 500 ப்ரோ. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு ப்ரோ. இதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லை, சொல்லுங்க. அவன் பைத்தியக்காரன் ஆயிட்டான்டா டேய் தம்பி. ஆமா மென்டல். அவன் ஏதோ போட்டிருந்தான் மென்டல். என்னது பக்கத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு போய் பேசுற மாதிரி பேசுறான். என்னமோ தண்ணியை குடிச்சிட்டு அப்படின்றான். டேய் ஜோக் பண்ணிட்டாரா? மென்டல் கேஸ். ஆமா ஆமா பார்த்தேன் லைவ் நேமே அதான். யோ 3 படத்துல அந்த மாதிரியா? நீங்க சொல்லுங்க. அதை விட இது ஒண்ணு பண்ணலாம் பாரு. நீங்களாம் அந்த பொண்ணு ஸ்ட்ரீம் பார்த்த ஒரு ஆள் தானே அதுல? புரியல டேய். எனக்கு பார்த்து வெறுப்பான ஆள்ல நான் ஒருத்தன். போ நல்லா சொல்லுங்க டேய். நான் ஏன் ஸ்ட்ரீம் போடவே டைம் இருக்காரு. அப்பெல்லாம் 2 hours எடுத்து ரீவைண்ட் பண்ணி பாரு. அப்ப ஹைப் வச்சு அதான் பெக்கா வந்து உத்தமன் பார்க்கவே மாட்டேன். படிப்பேலே நான் ஸ்கூல்லே பார்த்தேன் ப்ரோ. ப்ரோ அந்த லைவ் அனுப்பி விட்டுருக்கேன். ஒரு 7 month வீடியோலாம் பாருங்க. 1 FPS. நான்லாம் வந்து கோஎட் தான். நல்ல வேலை ஜாலியா இருக்கும் கிளாஸ்ல. கோஎடா? அப்படி நான் 12th படிக்கும்போது 2 பில்டிங் இந்த பக்கம் இருப்பாங்க. பக்கத்தில் இருந்தாலும் வந்து நாம் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. என் கசன்லாம் பாவம் ப்ரோ. என் கசன்லாம் பாவமா? அவனுக்குலாம் பாய்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் போன மாதிரி தெரியல ப்ரோ. 100-200 தான் போயிருக்கு. புரியல ப்ரோ. வாட்சிங் இருக்கும் ப்ரோ. அதான் இருங்க. நான் வந்து இப்போ அனுப்புகிறேன். அந்த வீடியோவில் சொல்கிற டைமிங்கில் போய் பாருங்க. எவ்வளோ பேட்டில்ஸ் ப்ரோ டீம்லாம் போடுறீங்க. 2 KD வச்சிருக்கீங்க. 2 KD ஏன்டா நீ? ஆமாம் ஆமாம் நான் பாட்டு தானே. 10 KD வைக்கிறதுக்கு 10 KD 10 KD அவர் டேக் வாங்கி கொடு கேட்டால் தரமாட்டாரு ப்ரோ. 2 பேர் எப்படி ஒட்டுக்கா காசு போட்டு வாங்கிக்குவீங்களா? EOD and PUBG லைவ் வித் PL. தமிழ், கன்னடா, தெலுங்கு, வேற என்னென்ன லாங்குவேஜ்? இல்லை ஏதோ அரை வரையாக பேசுவாங்க. அங்கே பாருங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் கிளிப் அனுப்பலாம் ப்ரோ. 2 மணி நேரம் 19 நிமிஷத்தில் பாருங்க ப்ரோ. ஐயோ சாமி. நிஞ்சா எப்படி ப்ரோ இருப்பான்? நிஞ்சா போட்டோ நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? நிஞ்சா வந்து புல்லுன்னு இருப்பானோ தெரில. வைப்பர் தான் சொன்னேன். நாடகத்தை பார்த்தேன். என்கிட்ட இருக்கு போட்டோ. அனுப்பிச்சேன்னா வச்சுக்கோங்களேன். நான் அவன்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன். நீ அனுப்பு என் நம்பர் நீ அனுப்பு. நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்புறம் வந்து என்னோட கசின் போட்டோ அனுப்புறேன்னு அவன் சீனா போடுவான். நான் அனுப்புறேன். எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. அது என் கசின் போட்டோ தான். அது ஸ்ப்ரெட் ஆனிச்சுனா தான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்ப அனுப்படல அப்படியே. யாருக்கிட்ட ஸ்ப்ரெட் ஆக போகுது? எனக்கு காமெடி பண்ணிட்டு அவ உட்கார்ந்து சொல்றேன்னா பாறேன். டேய் கிறுகிறுன்னு பார்த்தா நம்ம லுட்டுச்சுக்கோம். தமிழா? தமிழ் ஸ்ட்ரீமரா? தமிழ் தான் ப்ரோ. ஒரு புடி பசங்க திருச்சி போய் பார்க்கணும் ப்ரோ. இதில் நிறைய யூடியூபர் ரைடெல்லாம் விட்டானுங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ தாங்கிக்க முடியல.
இதுக்கு ரைடா? ஆமா 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 ப்ரோ அதான் ஒரு ஸ்ட்ரீம்லாம் எங்க சாட்ல வந்து நிக்காம ஓடும். அது என்ன ஸ்ட்ரீம் தான் தெரியல, மறந்து கேர்ள்ஸ் போச்சு. டீம்னா நிறைய பேர் வந்து ரைட் பண்றாங்க bro. அதுதான் கொஞ்சம் பார்த்து வெறுப்பா இருக்கு. ஆமா இதெல்லாம் கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு இது பாய்ஸ். எனக்கும் பண்ணலாம் ஒருத்தன். அதுக்கப்புறம் வந்து யாரு சொல்லவே இல்ல. ஓ அது வந்து அண்ணா போடும்போது பண்ணா 100cc கண்டென்ட் போட்டுருப்பேன் பாருங்க என் சேனல்ல. அது எப்படி 100cc எப்படி எப்படி தெரியும்? அதெல்லாம் அல்ல அண்ணா விளையாடும் போது தெரியும் ப்ரோ. சேர்ந்து விளையாடுவோம். ஓ நான் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்தேன். ஆக்சுவலா நான் அப்போ வந்து பார்த்துருப்பேன். உங்க அண்ணனுக்குலாம் என்ன தெரியும்? ஹாய் சொல்லி விடுங்க. உன் அண்ணனுக்குலாம் ஒன்றும் தெரியுமா? வாய்ப்பில்லை ராஜா. 2 நாள் பார்க்காம நான் போனாலே யாரும் பாரு. ப்ரோ விட்டு விட்டு தான் ப்ரோ போகுது. நீங்க எல்லாம் நான்லாம் வெறுத்துட்டேன். செட்டு மாதிரி இருக்கும் கேம் லைவ். ப்ரோ மெசேஜ் பண்ணுங்க ப்ரோ. நீ உனே பண்ண வந்து போய் ஏதோ சொல்லுங்க. ஆதிஷ்னு இருக்கும். அப்படியே சேவ் பண்ணி. பாய் 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 பேட்ஸ்மேன் வர பாய். பாய் சோலோலாம் போறீங்க. இந்த மாதிரி வெட்டி பசங்க நினைச்சேன். எல்லாம் ஹேக்க போட்டுருக்காங்க வேஸ்ட்டாக வருதுக்கு. ஃபன் பண்றீங்க. ஐயா போட்டோ நீங்க குரூப்ல காட்டிடுவீங்க. ஆனா டேய் இல்ல லைவ்ல காட்டிடுவாரு. லூசா நீ குரூப்ல இருக்கு லைவ். அனுப்புடா நீ. லைவ்ல காட்டு. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். நீ வேணா ஒன் டைம் பாக்குற மாதிரி அனுப்பு. அது எப்படி ப்ரோ? நீங்க அதே ஸ்ட்ரீம்ல காட்டி அது டேய் கோமாளி மாதிரி பண்ண. அந்த மாதிரி சீப்லாம் அங்க பண்ண மாட்டேன். சான்ஸே இல்ல ராஜா. அதுவா தெரியாதா என்ன? அங்க வந்து ஆமா ஒரு தடவை தான் நீ அந்த போட்டோ ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இருக்கேன். ஸ்டைலா இருக்கேனா? அண்ணன் ஸ்டைலா இருக்கேனா? வாட்ஸ்அப் நீயா? அண்ணனா? நீனா? அப்புறமா பாத்தியாங்க ப்ரோ. என்னோட போட்டோலாம் நான் அனுப்பிச்சேன். அவன் போட்டோ அனுப்புடானா? நிஞ்சா போட்டோ. ஒடிப்பை நிஞ்சா போட்டோ எனக்கு அனுப்பிடு ப்ரோ. எனக்கு அனுப்பிடு ப்ரோ. நிஞ்சா போட்டோ அனுப்பிடுறது பில்டப் பண்றான் ப்ரோ. பில்டப் பண்றான் ப்ரோ. அன்னைக்கு இஜாஸ் மட்டும் அனுப்புனான். அனுப்புனாடாங்க பேட்டில் ஜோன் ப்ரோ. அப்படியே எனக்கு அனுப்பு. அவன் அனுப்பவே இல்லை இன்னும். அனுப்பிட்டோம். எஸ் அனுப்புடானடா ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க. வலிக்குது எனக்கு வர. சளி போச்சு. ஐயோ நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ இதெல்லாம் போட்டா காப்பிரைட். இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல. மானிட்டைசேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா காப்பிரைட்ல டைம் தான் வரும். அது வந்தா வந்துட்டு போகுது. நான் பப்ஜியே லைவ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பப்ஜி செகண்டுக்கு மேல வரல. நல்லா தான் இருக்கான். கியூட் கே. என்ன கதிட்றதுங்க. ஆமா டேய் நான்லாம் அதை டெலீட்டே பண்ணி விடுவேன். ஃபோன்ல ஸ்டோரேஜ் வச்சிருக்க மாட்டேன். ஓ இதான் நிஞ்சாவா? விட்டாரு கண்ட்ர ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு 2ஆவது அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க. அந்த போட்டோ நீங்க ஒரு தடவை தான் பார்க்க முடியும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் டெலீட் ஆயிடும். இதான் அப்படி தான் அனுப்புது. ஓ நிஞ்சா ஜாட். நீ ஓபன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா பாருங்களேன் மறுபடியும் ஓபன் ஆகாது. ஏய் ஆமா ஓபன்டு. ஏய் அது வந்து ஒண்ணும் இல்ல. அந்த கேமரா பட்டன் இருக்குல்ல. ஆமா அது தொட்டு ஒரு போட்டோ செலக்ட் பண்ணுங்க. செட்டிங்ஸ்லாம் தேவையில்ல. சும்மா அந்த கேமரா பட்டன் இருக்குல்ல அந்த டைப் பண்ற மெசேஜ்ல ப்ரோ. அது ப்ரோ நான் எனக்கு நாட் நவ் செட்டிங்ஸ்னு காட்டுது ப்ரோ. நான் என்ன செட் பண்ணவே இல்லை. எதுவுமே பண்றது கிடையாது வாட்ஸ்அப்ல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டுட்டோரியல் காட்டும்ல அதே காட்டிட்டு இருக்கேன். அதே பண்ணலன்னா நான் ஸ்ட்ரைட்டா கேலரியை தொட்டு அப்படியே ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்பேன். அப்படி மட்டும் கொடுப்பேன் ஸ்டேட்டஸ். டேய் அந்த ஓட்டம் வாங்கி போட்டு அனுப்புடா. அந்த ஓட்டம் வாங்கி இருக்கானே ஓட்டம் வாங்கி விட்டுட்டியே. ஓட்டம் வைப்பர் இந்த அவனே ஓகே. காடா நீ ஜாட் தானே? ஓட்டம் போட்டு அனுப்புடானா ஜாடா.
யாரு போட்டோ? பைத்தியக்காரன் வைப்பர். வைப்பர். எனக்கு வர காய்ச்சல்ரா, அவட குளிர்துடா, நடுங்குதுடா. இவ்வளோ காய்ச்சல் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். நான் போய் தூங்குறேன். நான் அதுக்குள்ள வெளில வந்துட்டாரு. அடிச்சு ஷொரு தெரியல புள்ள சாக்கு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது பிரீமியம் கிரேட்டே இது பண்ண மாட்டேங்குது. கடுப்பா இருக்கு. 40 கிரேட் வச்சிருக்கேன். 40 கிரேட் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. இது என்ன 20 நாளுக்கு அப்புறம் தான் வருமாமே பிரீமியம்? 20 நாளா? 20 நாள்ல 100 கிரேட் வந்துடும். இப்பயே 60 இருக்கு. 100 கிரேட் வந்துரும் போல. ஐயோ கொடுவா பண்றாங்க ப்ரோங்க. பாவம் ப்ரோ நம்ம தவிக்க விடுறானுங்க. கிளாசிக் ரேட்டையும் எடுத்துட்டானுங்க. இதான் வைப்பரா? ஏன் இவ்வளோ குண்டா இருக்கும்? டெலீட் பண்ணிடுறேன்ப்பா. எனக்கு பிரச்சனையா? பாவி டேய், ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுக்கலையாடா? இன்சா போட்டானா அவன் வேற ஆளே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். இன்சா போட்டோ நாளைக்கு எல்லாரும் ப்ரொஃபைல் போட்டோ வச்சிருமா? ப்ரொஃபைல் போட்டோ 2 years ago-வா? சீரியஸ்லி ப்ரோ அவன் அவ்வளவுதான். ஏன்டா இப்படி பண்ற அப்படிமா? மறந்துடுவேன் காத்தாலே. லைவ் பார்த்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். வைப்பரு எனக்கு டவுட். வைப்பரு ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? நான் போறேன் ப்ரோ. காய்ச்சல் ஓவரா குளிருது. வாங்க டிடிஎம் போலாம். இல்ல எனக்கு காய்ச்சல் ப்ரோ. குளிருது. வைப்பரு சித்திரம் ப்ரோ. காய்ச்சல் வருதா? காய்ச்சல் வரல. வைப்பரு அந்த அக்கவுண்ட் ஆள் விளையாடுறாரா இல்ல வித்துட்டியா? அந்த அக்கவுண்ட வித்துட்டாங்களா? விக்கல, அவங்க தான் வச்சிருக்காங்க. உங்க அக்கவுண்ட யாரோ ஒருத்தங்க ஹேக் பண்ணிட்டாங்க. இதா சொல்லாத. நேம்லாம் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்குது. இது கோட் வைஸ் அதான் அவரு யாரோ ஹேக் பண்ணிட்டாங்களா இல்ல நீங்களே எடுத்துட்டீங்களா? உண்மையை சொல்லுங்க. ஸ்கேமர். ஏய் நான் எதுக்கு எடுக்க போறேன்? விளையாடுறதுக்கு தான் எடுப்பேன். எதுக்கு எடுப்பேன்? வெரி வைப்பரே டெவில் மாதிரி ஐடியா. எல்லா ஐடி புக்கா இருக்கும். நானும் அவர் கூட தான் பேசிட்டு இருக்கேன். டெவில் இந்த மாதிரி இருக்கீங்க தான்டா ஏமாத்துவாங்க.